Hello, everyone. Welcome to International Millet Conclave 2023. As we all are here to celebrate International Year of Millet 2023, I'm Aishwarya and honored to be your host for tonight. I believe you're all feeling excited and eagerly waiting for this event. Before we begin, I would like to welcome to International Millet Conclave 2023. As we all are here to celebrate International Year of Millet 2023, I'm Aishwarya and honored to be your host for tonight. I believe you're all feeling excited and eagerly waiting for this event. Before we begin, I would like to thank all our Hello, everyone. Welcome to the International Millet Conclave. As we are here to celebrate International Year of Millet 2023, I'm Aishwarya and I'm honored to be your host for tonight. I believe you're all feeling excited and eagerly waiting for the event. Before we begin, I would like to thank our generous sponsors, Narsus and Anil, and all our well-wishers. Let me welcome Mr. Sundar, the Managing Director of Millet Foundation and Tan Millets, to formally welcome you all and set the tone of the meeting. Welcome, sir. Stage is yours. Thank you very much. Very warm good evening to one and all present here. Myself, Sundar. I am the Managing Director of Millet Foundation and Tan Millets, based. So we have gathered today to celebrate the International Year of Millet. And again, on the celebration, we are going to have the International Millet Expo and Conclave 2023. We have clear definition of 5 objectives to conduct this program across the global. Number 1, mass millet awareness, about the millet across the global, sustaining the millet entrepreneurs across the global. Number 2, exposing the millet entrepreneurs' product, their talent, their service to the global level, and reward and recognition. That's where we are getting to this, world record event, where we want to give the world record certificate from the Asia Book of Record. And we are also creating through this platform for global networking and business integration and collaboration. This is the way we wanted to celebrate 2023 International Year of Millet. My dear friends, as Millet Foundation and Tan Millets, we have taken a lot of initiative for this year. We have conducted about close to 150 programs so far. We have created so many entrepreneurs, and we have a clear dimension that we want to revive the traditional foods from the country, as well as particularly from the Tamil Nadu. So that direction, this is when International Year is getting over, we want to give the big impact to the world, where we wanted to
tell the world saying that the benefit of the millets to the larger crowd. That's why this program is organized. So once again, I welcome all the dignitaries in the dais who accepted our invitation and come all the way to join this program. And we would like to welcome all of you one by one, and stage is well. Thank you very much, Aishwarya. Over to you. Hello, everyone. Okay. It's our pleasure to welcome our chief guest, Ms. Shubha Thakur. She's the Joint Secretary, the Department of Agriculture and Farmer Welfare, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi. India government is taking so many efforts to promote millet, and Shubha ma'am is heading the project. I request ma'am to kindly enlighten us all about the Indian government initiative on millet revolution. Over to you, ma'am. Ma'am, thank you very much for joining with us. The floor is yours. We'd like to have your India's government initiative, ma'am. Over to you. Thank you, Aishwarya, and thank you, Mr. Sundar. I'm unable to open my video because it's saying the host has stopped it. So if you could kindly open the video. Don't think, because it's saying the host has stopped it. I can't open it. Anyway, so by the time we get the video online, you have to unblock me. Hi, ma'am. Shubha ma'am. Over to you, ma'am. Ma'am, we think. I'm very happy to be part of this event. Can you hear me now? Saying the host has stopped it. I can't open it. Can you hear me now? Anyway, so by the time we get the video online, have to unblock me. There is a lag in your VC link. Over to you, ma'am. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes. Okay, now it's okay. So anyway, thank you for inviting me for this very important event, and a very good initiative on behalf of Tan Millets. Saying the host has stopped. No, there's a problem. Please, can you we have to reconnect, I think. Can you hear me now? Recording in progress. Recording. Mr. Sundar? Ma'am, we are able to hear you. Please proceed, ma'am. Okay. So thank you very much for this great initiative about millets. And as you all know that the International Year of Millets for the past, I must say, 1.5 years has been going on so well. And through all the startups, through the FPOs, through all our stakeholders, our farmers, so much has been done in the past 1.5 years. And of course, the government of India has been at the forefront of this. And we have had a multi-stakeholder approach in this.
all the departments of the government of India, be it Ministry of Commerce, be it Ministry of Health, be it Ministry of Industry, have taken part in this, and Ministry of Food Processing Industry also. So today, with this effort of the Millet Foundation to create this world record, it's a very befitting end to the year, I think, that you are attempting this world record. And I'm very happy that you have gathered so many people for this. And I wish you all the best for attempting the world record and, in fact, making the world record. So it is indeed a very happy day for me. And I wish Dan Millets and the Millet Foundation lots of success in their endeavors, not only for this year, but we have to keep the millet flag flying high for the next year also. So let's not forget millets, the humble grain, which is now Shri Anna, and it is a mighty grain now. So thank you all. And from the Government of India, I wish this effort all success. Thank you very much. Thank you very much for your valuable inputs, ma'am. And we are very proud to work under your leadership. We have a long way to go. And I'm sure, the kind of effort we have taken by India and, we are going to change our food habits for the entire world. That's why we are going to make the healthy world through millets. So thank you very much for joining with us, ma'am. We are very, happy to have you on board, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your information. And it actually encourages all of us to do more such noble activity for the people. Thank you, ma'am. As we moving forward, I would like to welcome our guest of honor, Mr. V.R. Muthu, the chairman of Idiom family. Welcome, sir. Muthu, sir. Hello. Uttanaji, you could unmute yourself, Uttanaji. Welcome. Now you hear me. நான் கேக்குறதா? இப்போ கேக்குறதா? நான் unmute பண்ணிட்டேன். For this, and I wish you all the best for attempting the world record and, in fact, making the world record. இப்போ நான் பேசலாமா? For me. Please proceed. Welcome on board. Thank you. Thank you, Sundar. Sundar, நிறைய தமிழ் பேசுறவங்க இங்க இருப்பாங்கன்னு நம்புறேன். ஐயா மேனேஜர் கேஷ் இத போடுற மேனேஜர். நாளைக்கு போட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். நீங்கள் நாளைக்கு ஆர்டர் தானே ஏதாவது. இந்த மற்றவங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணாம இருக்கிறாங்க போல. சரி, இந்த நல்ல ஒரு அருமையான வாய்ப்பிற்கு முதற்கண் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது சுந்தர் அவர்கள் எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் மிக சிறப்பாக நேர்த்தியாக செய்வதில் வல்லவர். அந்த விதத்தில் இப்பொழுது ஒரு உலக சாதனை செய்வதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார். இந்த நிகழ்ச்சியில சுபா தாக்கூர் அவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆரம்ப உரையாற்றி இருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் சுந்தர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு மில்லட் பற்றிய சில கருத்துக்களை உங்கள் முன் வைக்கின்றேன். மில்லட் என்பது ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தை என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன். மில்லட் கிட்டத்தட்ட 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே விவசாயம் செய்யப்பட்டது என்று நான் படித்திருந்தேன். ஏசியால அரிசிக்கு முன்னாடி மில்லட்ஸ் வந்தாச்சு, அரிசி பின்னாலதான் வந்தது சொல்லப்படுறது. அடுத்த விஷயம், இன்னைக்கு இந்தியா ஒரு லீடிங் கல்டிவேட்டர் ஆஃப் மில்லட். மொத்த குளோபல் ப்ரொடக்ஷன்ல 20% இந்தியால உற்பத்தி ஆகிறதா? Very well hear you. Yeah, shall I go on?
Okay. So 20% of the global production இந்தியால நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏசியன் ப்ரொடக்ஷன்ல 80% இந்தியால இருக்கிறதா சொல்றாங்க. இப்போ இதுல ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ரஷ்யன்ஸ், ஜெர்மன்ஸ், சைனீஸ் எல்லாருக்குமே ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டா மில்லட் இருந்திருக்கு. மில்லட் பாரிஜ்னு சொல்றாங்க. நம்ம கூழ்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கூழ் மில்லட் பாரிஜ் செய்து அவங்க ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதிகபட்சம் மில்லட் பயன்படுத்துறது இந்தியா தான் அப்படிங்கிறதையும் நான் கேள்விப்படுறேன். இந்தியாவிற்கு அடுத்து நைஜீரியா, சைனா வந்து மில்லட்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம நாட்டுல டாக்டர் காதர் வாலி என்ற ஒரு பெரியவர், அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்து கௌரவிச்சிருக்கிறாங்க. அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் என்று சொல்றாங்க. அவர் மில்லட்ஸுக்காக நிறைய நல்ல முயற்சிகளை எடுத்தார் என்று நான் அறிகின்றேன். நிறைய ஃபார்மர்ஸ், விவசாயிகளை என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காரு. அவங்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கிறாரு, அவங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதனால காதர்வாலிக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கிடைத்திருக்கிறது என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். மில்லட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் வந்துங்க ஸ்மார்ட் ஃபுட். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் போன் அப்படின்னு சொல்றோம். மில்லட்ஸுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபுட்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அந்த ஸ்மார்ட் ஃபுட்ங்கிற பேரோட ரகசியம் என்ன அப்படின்னா, கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ், சாயில் கண்டிஷன்ஸ் கொஞ்சம் முன்னால் பின்னால் இருந்தாலும் நம்ம மில்லட்ஸ் வந்து அங்க விவசாயம் நம்ம பண்ண முடியும். அதனாலதான் ஸ்மார்ட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. குறைஞ்ச தண்ணீர்ல வந்து மில்லட்ஸ் வளரக்கூடும் என்று சொல்கிறாங்க. இது போக மழை ரெயின்ஃபெட் ஏரியாஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, அங்கேயுமே மில்லட்ஸ் வளரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மில்லட்ஸ்ல ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இன்றைக்கு தேதியில நம்ம நாட்டுல டயபெட்டிஸ்ல நம்ம முன்னால இருக்கிறோம். எங்க பார்த்தாலும் டயபெட்டிஸ் என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அதற்கு ஒரு காரணம் என்று சொல்லப்படுவது, நாம் எல்லோரும் அதிகமாக அரிசி மற்றும் கோதுமை சேர்த்துக் கொள்கின்றோம் என்பதுதான் காரணம். உலக அளவில் 5 பேருக்கு டயபெட்டிஸ் என்றால் அதில் ஒருவர் இந்தியர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நம்ம மில்லட்ஸ் சாப்பிட்டா, கம்பு, கேழ்வரகு அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது பிளட் சுகர் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நல்ல செரிக்கக்கூடிய தன்மை, டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த், அதற்கு மில்லட்ஸ் நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு, இப்ப நாங்க சொல்றோம் இதயத்திற்கு இதமானது, இதயம் நல்லெண்ணெய் நாங்க சொல்லுவோம். ஆனா மில்லட்ஸுமே ஹார்ட்டுக்கு நல்லது அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கிறேன். ஸோ இப்படி மில்லட்ஸை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். மில்லட்ஸுக்காக ஒரு விழா எடுத்து அதில் இத்தனை பேரை சேகரித்து ஒரு உலக சாதனைக்காக முயற்சி செய்யக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 200 பேரை நெருக்கி நம்ம இந்த சபையில் இருக்கிறோம். இந்த உலக சாதனையை என்னுடைய மனப்பூர்வமாக நான் வாழ்த்துகின்றேன். சுந்தர் எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் அவருக்கு பெரும் வெற்றி காத்திருக்கின்றது. சுந்தர் அவர்கள் மில்லட்ஸுக்காக மொத்தமாக தன்னை அர்ப்பணித்திருக்கிறார். அவருடைய இந்த அர்ப்பணிப்பு அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தரும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் சுந்தர், and thank you very much for the opportunity. All the best. ஐயா, மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுடைய வாழ்த்துரைக்கும் உங்களுடைய அன்புக்கும் உங்களோட ஆதரவுக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி. தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு பெரிய சரித்திர சாதனை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க. அதாவது இதயம் அப்படின்ற பிராண்ட் மூலமா நீங்கள் கொடுத்த ஒரு அறிவுரைக்கு மிக்க நன்றி. உங்களோட பயணிக்கிறது எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. எங்களோட நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. மில்லட்டுக்கு லாஸ்ட் டைம் ஜனவரியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து யூ சப்போர்ட்டட் a lot to promote this millet globally. Thank you very much and may God bless all the success. Thank you very much. Thank you, Sundar. All the best. All the best, Sundar. Thank you so much, sir. So now we would like to welcome our special guest of honor, Shri KV Tangabalu,
former Union Minister, Government of India, Chairman. Welcome, sir. Welcome here. We give you the stage. ஐயா வணக்கம். ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க ஐயா. Hello. 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 ஐயா கேக்குதுங்கய்யா, ப்ளீஸ் ப்ரொசீடுங்க. வணக்கம். Good evening to one and all. I first of all ஐயா நீங்க ரெண்டு டிவைஸ்ல லாகின் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு டிவைஸ் மட்டும் மியூட் பண்ணிக்கங்க ஐயா. Hello. Okay. It's all right. It's all right. ஐயா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கியா, பேசலாம். வெல்கம் ஐயா. Good evening to one and all. First of all, I congratulate my beloved friend Sundar for his best initiative to promote millet in the world, particularly in the year of International Millet Year, globally acknowledged by UN and India's good initiative. A part of the millet program, millet initiative, you have taken a very good venture to popularize millet in Tamil Nadu, in India, and particularly all over the world. This is one of the milestone achievements in your career, I believe. I wish you all for the best effort made to promote millet. Millet, as all of us know, this is one of the ancient Indian products which gives every human being a wealthy food. If there is will, there is way. Our Indian farmers toil all through their life to bring millet to the population of India and all over the world. As Government of India's initiatives, not only now, for the last so many years, we are our Indian villages, particularly Indian farmers, are healthy because of the millet. Today's world do not know many facets of millet. That is why our initiative has been regulated by governments, and today we are celebrating the millet initiative all over the world. Particularly, your program will reach local corner of the world. Each and every one of the individuals ஐயா அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க, மியூட் ஆயிடுச்சு. Hello. எஸ் ஐயா, இப்போ அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க, பேசலாங்க. Yes, yes. I do not want to take much of your valuable time and others also. We have to practice millets every day. I am one among them. I come from a village and I'm a farmer also. I know what is millet, how to produce millet, how to use it also. Even my daily routine, I use millet. That is why my strength lies. I am one of the propagator, always support the farmers, support the interested parties to develop millet and millet production, millet business.
and we need to cultivate the habit to support the millet initiative. Mr. Sundar, I once again congratulate you for this best initiative, which will support the humanity, and we are here to support you all along. And I hope the days to come, you will come to the limelight of a millet man like Sundar, a millet man. I wish you all the success. Thank you so much. I wish all the participants, all the brothers and sisters all over the world, please support millet, please eat millet, please become healthy. Thank you so much. Thank you, one and all. Folio. Open here. And open here. ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுடைய அன்பான ஒரு தகவலுக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துரைக்கும் மிக்க நன்றி. உங்களுடைய ஆளுமையில நிறைய விஷயங்கள் மில்லட்டுக்காக பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுடைய துறையிலும் நிறைய பண்ணிருக்கீங்க. மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த தளத்துல எங்களுக்கு வந்து சிறப்பிச்சதுல எங்களுக்கு மற்ற மகிழ்ச்சி. எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்க காலேஜ் மூலமா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கும் எங்களுடைய இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தொடர்ந்து பயணம் பண்றாங்க. நன்றி சுந்தர். Thank you, sir. Thank you so much for your precious time. We would now like to introduce and welcome Mr. Sudeep S., the chairman and the founder of Sri Narsu's Coffee Private Limited Company. Thank you, sir. Welcome on board. Mr. Sudeep, welcome on board and over to you. Hello. கேக்குதுங்களா சார்? Yeah. Yes, Sudeep, over to you. We are able to hear you. Please. Yes, sir. Yes, sir. Vanakkam. Hi. Very warm good evening to one and all present here for this Millet World Record Event inauguration ceremony. First of all, I wish to congratulate Mr. Sundar sir and the TAN Millets team for organizing such a wonderful event with a clear motto of reviving the traditional food products from Tamil Nadu. We are very much happy to be a part of this program as a supporter for this event. And so let's put all our joint efforts to bring back our traditional food habits for our healthy life. We as a Narsu's brand known for almost 10 decades and pioneering the coffee industry, wish to contribute as giving back to the society. Hence, we've started the traditional food products under our brand name, aligned with the same motto of reviving the traditional food products from Tamil Nadu. So we are eager to see this event go on. Thanks, Mr. Sundar and TAN Millet team for this fantastic program. Let the world come to know our food production capabilities from our motherland to this platform. Once again, thank you for this great opportunity. So thank you, Sudeep, for your lovely words, and thank you very much for supporting this activity. You are one of the, one of the title sponsor for this program. I would like to put it across in Tamil. மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் ஏதாவது நல்ல செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவல் இருக்கிறீங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. And அது இந்த ட்ரெடிஷனல் ஃபுட்ஸ் மூலமா மக்களுடைய ஒரு என்ன சொல்றது விழிப்புணர்வு தாண்டி ஒரு பெரிய வியாபார சந்தைக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுடைய நிறுவனம் ஏறக்குறைய ஒரு 100 ஆண்டுகள் நிறுவனம். காஃபி அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரியில தெரியாத மக்களே கிடையாது, உலகமே தெரியாது. அந்த சமயத்துல இந்த ஃபுட் அப்படின்ற பிசினஸ் எடுத்துக்கிறது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். தொடர்ந்து பயணிப்போம், நிறைய விஷயங்கள் சேர்த்து பண்ண முடியும். Thank you very much for joining with us. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable time and your speech. Thank you so much. It was so interesting and informative. Thank you so much, sir. And now we would like to invite N. Sugmar, Executive Director of Anil Food, Dindugal. Welcome, sir. Welcome so much. Welcome, sir. The floor is yours.
அணில் அப்படின்னாலே இந்த தெரியாத பிராண்டே உலகத்தில் இல்லை. அதுவும் நீங்க சிறுதானியம் அப்படின்றத ஒரு புழக்கத்துக்கு வராத நேரத்துல கூட ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இந்த சிறுதானியத்துல ப்ராடக்ட் பண்ணி மார்க்கெட்ல நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீங்க. பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு நீங்க ஒரு பிராண்டுக்கு வந்து ஒரு காரணமா இருந்திருக்கீங்க. We want to listen from you, sir. Over to you. Thank you. இந்த ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஒரு கிரேட் சக்சஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்டா மாறணும். ஏன் அப்படின்னா மில்லட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரியமான ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட். அந்த ஃபுட் ப்ராடக்டை வந்து எவ்வளோ சுந்தர் சார் வந்து இதை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போகணும், அதுக்கு மெனக்கறீங்க அப்படின்றத நான் கூட இருந்து பார்க்குறேன், அதை நான் உணர்றேன். ஸோ சுந்தர் சார், ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யுவர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய இந்த முயற்சிகள் வந்து பல்மடங்கு வெற்றி அடையணும் அப்படின்ற மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கிறேன். மில்லட்ஸ்ல வந்து நாங்கள் தான் வந்து ராகி சேமியா அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்டை 20 years பேக்கே நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் எங்கள் ஃபுட் கேட்டகரியில். அதுவும் இல்லாமல் ரீசெண்டாக ஒரு 6 yearsக்கு முன்னாடி வி இன்ட்ரடியூஸ்டு மில்லட் பேஸ்ட் வெர்மிசெலி அண்ட் மில்லட் பேஸ்டு ஃபுட் வெரைட்டிஸ். ஸோ எங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா, மில்லட்ஸ் இஸ் ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ். அந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து சேர்ந்து அதை ஒரு மார்க்கெட்டை கிரியேட் பண்ணணும், அந்த ஒரு மக்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல வந்து எங்களுடைய நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு என்றுமே இருக்கும். ஸோ நாங்களும் வந்து இன்னும் எங்களுக்கு இந்த கான்க்ளேவ் மூலமா எங்களுக்கு மில்லட் அதாவது விவசாயிகள் அவங்களோட எங்களுக்கு ஒரு நல்ல கனெக்ட் கிடைச்சதுன்னா எங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிட்டு இந்த கான்க்ளேவ் வெற்றி அடைய என் மனமார்ந்த வாழ்க்கையை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சார், தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். So thank you very much, Sukumar sir, for all the help you're extending. I think you are the pioneer in millets and the millet product, and I'm sure the journey which is going to continue. You are going to do the business world over. There's a big opportunity is going to come through that platform. We'll definitely work together, join together, win together in the global market through this millet initiative. Thank you very much for joining with us, sir. Thanks for your grace in the occasion. Thank you. All the best. Yes. So now we would like to invite Dr. J.S. Rajkumar. He's a chairman of Lifeline Multi-Specialty Hospital Private Limited in Chennai. Sir, welcome on board. Yes, doctor. You can unmute and talk, doctor. Dr. Rajkumar, over to you. Yes, before Dr. Rajkumar come online, I think just wanted to brief again the millet, the celebration of Millet Year 2023. My dear friends, the objective of this program, we wanted to expose the milletpreneurs product and services across the global. Number one. Number two, we wanted to give the global platform to, get into the business next level. And number three, this is where our mother country's product to be known by the world. This is exactly the program which we are trying to attempt. So Rajkumar, doctor, hope you are coming now. Doctor, you're able to come?
Yes, Doctor, over to you. So, my dear friends, we have 30 more minutes to go to start our world record event. I think we have 3 more guests to go on. I think with this 5:55, we will be exactly starting our program. The moment we start the program, this goes for about 279 hours continuously. We want to give the big impact to the world. I think I'm very happy to announce we have the speakers coming from this second standard, school kids to 85 years old, entrepreneur. This is exactly the bandwidth we work. I'm very happy that so many age group is coming and addressing, sharing their knowledge, sharing this importance of the millets with the various activities. There are many colleges coming and addressing with the many forums like Villupot, Skit. You have many programs we have been scheduled. So we are going to witness 279 continuous hours, and starting from today 5:55 goes up to 13th of morning 7:30 a.m. My dear friends, we have small technical clients. Kindly bear with us. I think Doctor will come online. Before that, I'll like to. Invite Sarna. Hello, ma'am. We would now like to invite Sharmila Jain Oswal, Millet Woman of India, MD and founder of Good Mom Millet Social Enterprise. She's been an inspiration for so many people. Welcome, ma'am. Welcome on board. Please share your experience to us. Ma'am, you are going to thank you very much for accepting our invitation, coming at this floor of forum and grace's occasion. Thank you very much. Now, the floor is yours. You are going to do the dual role today. You were also invited you as the guest of honor, and you are going to start the program. You are going to be the first speaker of this world record event. I think we are going to talk more about you. I have a big list to ask questions to you, and I'm sure I'll catch up with you by 5:55. And probably with your blessing, which want to have here a few words from you, ma'am. Welcome on board. Thank you so much. Over to you. Thank you so much. Namaskaram. Good evening to all. And Mr. Sundar, thank you so much. And it's indeed a pleasure and privilege to be here. And I think you have taken an immense efforts and so much hard efforts. I think I have observed you from last 2 years. You have been following up, and you are, I think, not leaving any stone unturned with respect to millet. So even if the millet year was not started, even from that time you are doing this, and I think that is something very incredible. So today in this consortium, in this forum, I can see there are so many experts here, and so many from the millet industry, millet academia, ministry. And I think it's not only, I think, Tamil Nadu or South India, but I think it is all over India. I can see there are many names familiar to me who are here in this session today. So about my journey, when Mr. Sundar asked me, and I mean, when we had this discussion and interaction, that about this particularly, I mean, as we are celebrating International Year of Millets 2023, and before this, I think South India is the only part who is being so religiously, so I think holistically, because I am being the witness of, I was there invited at
NLRM at Palkhat district, Kerala, and I've seen the way the farmers, the South Indian farmers and tribal farmers, vulnerable farmers, they are sowing, harvesting with so much singing, festival. So I mean, not to be surprised that it is called as Shri Anna or Shri Dhanya. I mean, we particularly belong to, let's say, North India or North or West side. So in my case, well, I belong to Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. So these three continents, yes, bajra and jawar are being staple food for us, like Maharashtra jawar and Rajasthan bajra, Gujarat also bajra. So when I visited Palkad and when I've seen the way the festival and I think even the temples of South India, I think wheat is rarely found. So everywhere ragi is there. So ragi has been given so much holistic significance, religious importance. So it's not the grain of today. It is our ancient grain. It is our heritage. Thousands years ago, like 500 BC. I'm sure after me there are Dr. Khadarwali and there are all experts who are coming who's going to talk in depth. So I'm going to talk about the entrepreneurial journey or as a woman or particularly this Shri Anna, how it has become a part and parcel of our life and India celebrating as not only International Year of Millets, but as a global millet hub. So what happened suddenly? I mean, all these 72 countries accepting the proposal of India to be millet year, where imagine all these countries where millets are not for human consumption, it is eaten as animal fodder or bird feeder. So what happened? So if you see post COVID, there were millions of deaths. What was the reason? The reason was immunity, food security, nutritional security. So, so I mean, this is the prime reason for all 72 countries accepting the proposal for celebrating International Year of Millets, where it is they are, I mean, the countries who have never eaten this, even in America, if you see the regions, Nebraska or nearby regions, they grow sorghum, they have sorghum board, they have very dedicated sorghum board from since so many years. So all these people till today, they never ever thought about human consumption. But after this year of millets, all these West, may it be Australia, may it be UK, may it be Europe, may it be New Zealand, may it be America. I mean, all have started eating millets as a fitness, nutritional, wellness. It has become a part of wellness diet. In fact, our Prime Minister's visit to USA just recently, and then later post that, when I visited US, and that time I realized that all over, I mean, South Indian community is huge in America. In fact, I was invited by Vasavi community, which is predominantly Andhra, and also Tana, that is Tamil Nadu Association. So, I mean, these all communities are definitely eating millets, but they have forgotten, or maybe they are not eating jawar roti or bajra roti or ragi roti or the traditional food what South India is having or what our part of country is having. So now all over the world, there is a significance, awareness is happening everywhere. Things are going in a much greater way. So now I will ask Mr. Sundar if you can ask questions. I think that will be relevant to the forum, and I think we can. I mean, as what you have decided. Mr. Sundar, you are supposed to ask me something? No, because you had taken mic in hand, so I thought you wanted to ask me something. I can't hear you. Sorry, I couldn't hear you. Is there anything? Thank you very much, Bobby. We would like to have more, information from you. We wanted to listen from you about 35 minutes on the first speaker session. Okay. So probably, you are going to impact the world the way it's supposed to be. So we are very thankful to speaking with the millet woman of India, and very happy. And Prime Minister is acknowledge your work. And OT ma'am, thank you so much. Please stay with us. We are going to have the session next 10-15 minutes from now on, ma'am. Thank you so much for joining with us.
Thank you so much, Thank you. ma'am. Thank you. Now it's our pleasure to invite the chief guest of this program, our Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamil Isai Soundararajan, to address the gathering. I don't think I need to give any introduction, as she is the world famous personality. Ma'am, welcome on board. The stage is all yours. We are eagerly, actually the whole world is waiting for your good wishes. Welcome, ma'am. So thank you very much for accepting our invitation in the short notice, ma'am. I think 3 times we have interacted with you. You encourage us for millet, being a doctor and being the, a politician, come from the, politician background. You encourage many things about millet with us. We are very happy. And with your hand, we are going to inaugurate this entire world record. Will definitely impact the people in the world. I'm sure the few blessing and words from you, it will make a big impact to the world. Over to you, ma'am. We are the world is waiting to hear from your message. A special good evening to each and everyone, and I'm really very happy to get connected with you all. And because of my busy schedule, I am traveling and I am getting connected with you. And millet, as our Honorable Prime Minister always says, so this millet is, or the energy banks of our nutritional aspect, and to 2023 is celebrated as the International Year of Millets. Well, before 5 years itself, we celebrated the National Year of Millets. But as yoga, our Honorable Prime Minister took the Indian art to UN, and June 21st is celebrated as the International Year World by our Honorable Prime Minister. And we are very happy that as a doctor, as you said, nutritional aspect, high fiber content, high protein content, vitamin content, and it's environment friendly crops. It needs less water, less whatever may be the efforts. So in Tamil literature, in Sangam literature itself, they have there are evidence they ate thinai, which is little millet, and with honey to get more strength during their war times. So these all things which we have, and even Shivaji Maharaj used to take that sorghum roti. So you can imagine the energy with which he fought for our country, and because of that, he has had the habit of taking millet rotis. And I personally, I always, not only now, for quite long time, I have the habit of taking ragi when I travel, so that it gives me more energy. And when I'm very happy that during the G20 conference, hundreds of dishes made with millets. And one thing we can find out, the millets, because whatever maybe it is, the pearl millet or small millet, horse style, every millet is very tasty. And not only tasty, it is more colorful. Actually, it should be acceptable by the people. In a lighter sense, I used to say, when you used to prescribe iron tablets to the women, they won't take it because they think that it is black in color. So if they take it, the child will become black in color, this dark in color. But I used to, in a lighter sense, I used to tell, please produce the anti-anemic drugs with multicolored capsules. So in such a way, you can see this, all the millets, no millet identifies itself with other millet, whether it is, one is brown in color, one is white in color, one is yellow in color, one is pearl in color. So medically, nutritionally, we say that multicolors gives more strength and nutrition, and or with rich mineral vitamins. For example, we used to say your plate should be colorful. For example, with papaya, with onions, with cucumbers, with watermelon, which adds color to the plate. So whenever it is colorful, it is more nutritious. Like that, you can see the
all the millets are multicolored. If you collect all the millets in different dishes and keep it in a place, you can see all the colors. So this itself indicates that it is rich in protein and rich in minerals and rich in vitamins. And each millet has its own nutritious content. And for example, the ragi is more with calcium content, and it is more helpful in anemia, and it gives more energy. For example, the ragi muttas, they do balls with ragi and rice, and when they want to travel, mostly the people of Karnataka and even Tamil Nadu, we have a habit of carrying it. No need to eat any other thing, only that with some vegetables gives us more energy to work. So this is, but unless it is celebrated and unless the awareness is created, people are not aware of the rich nutrition content and the mineral content and the protein content of the millets. And one thing I have to say, the millets are the ancient food items. They have been cultivated in this country for more than 70 years, 7,000 years back itself. History says like that. Even our Sangha songs, poems, mentions about the millets. They are very ancient poems. But in between, we lost as we always say, the good things we lose. And then after Corona, we started identifying the nutritional aspects. It's a highly gives immune to the body. So we cannot explain, like an atom bomb with high energy. These are small particles with high nutrition energy. So I really appreciate the organization for motivating the millet entrepreneurs and millet cultivators to move forward and take it to the global level. And because I in a lighter sense, I can say one incident which I read in one of the article. One of the doctor named Sanjay, I believe, he's an orthopedic surgeon, I believe. And he was working in the Gulf countries. When he went to a shop to get some wheat flour. But he saw the sorghum flour there. So he was very happy because during his younger days, he used to take sorghum flour in his village during his younger days. So he was very happy to see the sorghum flour, and he asked the shopkeeper to give some sorghum flour. The shopkeeper asked, it seems, do you have animals in your camels in your house? Only for camels we provide this flour. So, as it is said by the previous speakers, some of the countries did not identify the goodness of the millets, and some countries thought it is only provided to the animals. Even in India, some of the millet flours, the porridge, are given to animals. But now we have found out, we are very happy that we have found out the roots. Our ancestors, my grandmother, grandfather, were so healthy without diabetes or hypertension for longer days because they were taking millets. And it's a balanced diet also. Each millet has its own constituent of nutrition. One millet cannot be compared with other millet. So all the millets should be propagated. And in fact, I should say the millets are acceptable by the youngest gut as well as the oldest gut. For example, if we want to start the solid food for the young child, when it crosses 5 to 6 months, the pediatricians first recommend the ragi porridge. So why I am telling, even for elders in the geriatric medicine, for elders, we prescribe ragi because it is more acceptable by the gut. So in the other food materials, we can say because it is gluten-free, it is accepted by the youngest gut as well as it is accepted by the oldest gut. So these are the positive points, medically, nutritionally, as well as environment friendly. We all know it needs less water and it is eco-friendly and less manure is needed, less efforts are needed. And such promotions are very good. And my appeal is please create awareness about this millets to everyone. And nowadays, before the millets were poor man's food. Now millets are
graded as rich man's food because the millets now they are little costly and only certain markets, certain shops in the market sell millets. So it should be available to the poorest of poor people also. They also should be motivated. And even I appeal the governments to provide the millets in the ration shops, in the fair price shops, and this motivation and the millet snacks. I'm very happy that in Puducherry, we are starting the millet snacks for the children 3 days in a week. We are going to give millet snacks in the evening to the children. So I appeal, even the other government institutions, education institutions can provide millet laddus or millet biscuits or millet snacks. And nowadays, even in Raj Nivas or Raj Bhavan, when we conduct government programs also, all our dishes, maximum we provide millet dishes and different types of millet dishes, delicious dishes. And nowadays children are very fond of burger and pizzas. That also can be made in millets. And I'm really very happy to get connected with you. And this promotion will be very helpful to the youngsters, the young entrepreneurs and the farmers. And I'm really very happy. And I thank our Honorable Prime Minister for taking the message, the nutritional message, the environmental message of the goodness of the millets to the entire globe, world. And by promoting the millets, the world can be healthy, and we want everyone to be fit enough for achieving greater things. And I'm really happy that you are promoting millets, and my best wishes to you all. Thank you so much. Madam, thank you so much for valuable time and inputs. I think we are really excited to have you on board. I think last time when we conducted 555 world record event, we got it from you and the journey is on. We will come back to you with more and more innovative ideas to implement Puducherry as well as the Telangana. And let's join together. We will achieve the common objective in the country and the Prime Minister's view. We will jointly, take it forward to the rest of the world. Madam, thank you so much for joining with us. Thank you for your valuable time. May God bless all the success for you, ma'am. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. So now we are inviting Dr. J.S. Rajkumar, the chairman of Lifeline Multi-Specialty Hospital Private Limited, Chennai. Welcome, sir. Welcome on board. Hello, everyone. I will not take more than a few minutes because I know that this exciting event is going to start. I'm going to be speaking on the 7th, but this is just a quick word to say congratulations to Mr. Sundar and the Millet Foundation for making such a beautiful idea into reality. As Dr. Tamilisai, who's a very good friend of mine, the governor of Telangana and the Lieutenant Governor of Pondicherry, as she said, Prime Minister Modi's brilliant idea of you celebrating the International Year of Millet, taken down to the level of Pondicherry and taken here. I will be speaking at great length on what millets are, how they started, etc. But not today. Today is just to say the best way to make people open their eyes and look towards something is to make an event. And Mr. Sundar and group have made such a good event. When you make a world record, and the whole world looks at it, I'm sure that we are on the threshold of a new era where people all start having millet and ragi biscuits and millet and ragi snacks and foxtail millet rice and burgers. And that new era will bring in a fall in diabetes because of the lowered glycemic index of ragi compared to rice. It will make a healthier population. You have millet, foxtail millet has up to 7.3% protein, whereas rice at its very best has got 4%. 3% more protein straight away with each handful will make a big difference. I think in the future, there's going to be a gradual shift towards millet. Most importantly, remember, with global warming, changing climate, and of course, now we have a lot of rain in Madras, but otherwise, with even in the most arid regions in Southeast Asia, millet was grown even 10,000 years ago. Therefore, in the future, with global warming and change of climate, I believe that the future lies in millets. I believe that we are sitting on the threshold of a great change. And I believe that Sundar and group have gotten it right by creating this world record. I'm sure that in the years to come, starting from the next few months,
people will start going back, zooming and checking out on all the YouTube which speech went on, what they spoke, so that they can use it in what they're going to do. I would like to finish by once more thanking Sundar, thanking the Millet Foundation, and thanking everyone who has participated to put not just Coimbatore, but the whole of India on the map of millets all over the world. Good luck. God bless everybody. Jai Hind, and see you all on the 7th of December. Thank you very much, Doctor, for your kind words. And we are really got excited. And a person like you coming and admiring and acknowledging the what work we do, I think that makes a big impact to us. I think we are going to work for a long time. I think we have a lot of plans to go with millets, and we'll come back to strongly. Jointly, we can make the big impact to the millets. So thank you very much for joining with us. So friends, thank you very much for joining with us today. The time has come where we are getting the world record now. Please join me to clap together. We are going to start our world record with the first speaker. The first speaker already there with us, Mrs. Sharmila Ashwal. Ma'am, welcome back again. Would like to have you on board again. Can you hear me? Sharmila Ashwal, ma'am, over to you. Yes, ma'am. Thank you very much. So before I, get you on board, I would like to have a small introduction. I have a quick list, but at the same time, for a time constraint, I wanted to talk about why Sharmila Ashwal is coming and inaugurating as a first speaker in this forum. It is none other than she is being awarded by the Prime Minister's Millet Woman of India. The kind of hard work has been put in, the kind of revolution has been done for so many years. Okay, I think that's where the award has come from the Prime Minister. Sharmila Ashwal, ma'am, thank you very much for joining with us. She is the Director Central of Excellence Millet Pala India Foundation, founder of India Millet Mission, Managing Director of Good Woman by One Organic Millet Startup, incubated by Center of Excellence IMR Central, Government of India, mentored by Prime Minister of Narendra Modi, and she also holding many posts: Water Agro Diploma at Harvard, Water Leader Governance in Policy in Singapore, Board Member of Ministry of Commerce in APIDA, Government of India, the proud daughter of soil in country. She has been celebrated by so many people in the country as a millet woman. Ma'am, thank you very much for joining with us. You are doing the marvelous work. I think I've shared your videos to all the group members across the global. They got excited. And especially for the monkey path, the information shared by the Prime Minister, which is amazing. Before to put that video into the people, I would like to have some questions on you. The first question from my side, ma'am. Entrepreneurship journey by woman, that itself is one of the toughest one. That woman entrepreneurship, how millet is coming to your mind? Number one, I'm sure you'll agree with me, millet is the toughest, product to sell and the toughest to, product to scale up this point in time. Thanks to 2023 has given a big impact. But then what made you to choose millet as your entrepreneur's journey? I want to listen from you, ma'am. Well, it is not that the year 23, it's like in Bollywood, we say, ekdam jaise kya lottery lag gaya, So 2023 is a game changer for us, actually. But it's not that in 2023 or 22, we decided to be, getting into the millet or being a milletpreneur. But because I'm running NGO from last 20 years and I'm a basically agro, water, food security and nutritional expert. So even from Harvard and MIT, my specialization in agro and water. So this made me to work on the climate resilient crops. Now, millet itself is the smart crop. Like if you see Kharif and Rabi season, this is a crop which is climate resilient, smart water, carbon neutral. So I am being chartered environmentalist. For me, it matters a lot that if you compare rice, 1 kg rice, 4,000 liters actual water, but with effervescence, 9,000 liters of water for 1 kg rice. Now imagine 1 kg wheat, similar thing, the kind of soil, the kind of water, the kind of temperature, and millet is grown in 64-degree temperature. Now, as I belong to Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra, this is my Karma Bhumi, Janma Bhumi. So bajra and jawar has been a staple food from my ancestors. So I think millet, we have grown up in millet.
like Shivaji Maharaj was eating jawar ka roti, our Rana Pratap was eating bajre ka roti, and our Gujaratis and both Mota Bhai are now in the country, I mean heading this country, they also eat bajrani rotli. So I think we all are eating bajra and jawar so regularly. So I think this is a impact what I would like to create for a longer. And that made me to be, I think, what I am today, being a very proud milletpreneur. Thank you very much, ma'am. Very inspiring. I want to go inspiring more and more from you. I want to share one experience from you when our Prime Minister Modi ji spoke about you as an entrepreneur, the transformation you are doing for millets in the one of the Monkey Bath is a program. We all got excited. The Prime Minister itself is got inspired by you as a woman and declared you are the woman of the India. But then the Monkey Bath, what made him to talk about you? Please, we want to hear from you, ma'am. Like I am a Virangana from Rajasthan, where we used to, like my mother or my all the past generations used to cover our faces. So I am from a very small village in Konkan, that is in Maharashtra, but my all forefathers are from Rajasthan. So I'm from a very conservative family, and my journey has been like from unwanted girl child to the milletpreneur today. So I think this whole journey has been extremely roller coaster, extremely strugglesome, with out of millions of rejections. I mean, every day possibly. So whatever the success today, what I witness or the world is witnessing, or Man Ki Baat, I'm very glad to share that we have such a Prime Minister. It's pleasure that I've worked with Canada Prime Minister, Ireland Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, Singapore Prime Minister, but working with, or when our Prime Minister called me to Delhi Parliament, also at Man Ki Baat, and also several times I had an interaction with him at PUSA, at IRI, at the Millet Conclave, at the Global Millet Forum. Every time, I mean, I never felt he's a Prime Minister. I always felt he's like a grandfather. He would see the, our millet products, he took it in hand, he will observe, he will see, he will speak. And because I do speak very good Gujarati also, but at the same time he's like a grandfather, will advise, guide to not only to me, but there are all other startups also, like more than 1,000 startups in millets working now. Maximum are from South India, and there were few which are, with whom Prime Minister had communicated or had a dialogue. So this is his quality, that curiosity, zeal, that excitement, that how startups are doing, scaling up. See, in his Man Ki Baat, he has quoted Chhattisgarh, he has quoted South India, he's quoted Palkad, he has quoted, every such a small observation, startups doing all this millet work or millet farming, because we particularly working with the farmers, capacity building and cultivation of millets, and this work is being noted by him or his team itself gives us so much encouragement and a pat on back. So this is a very unique Prime Minister India has, and we simply love it that he's like a father. And also one more thing I want to mention, on 100th Man Ki Baat, we were been invited to Delhi, and let me tell you, Hindi में हम कहते हैं पियर जाते हैं. Pier is like Maika, a girl's parents' house. In holidays, parents call girls to the home, like parents' home. Similarly, we felt at Delhi, Prime Minister and the Prasar Bharati given us such a great hospitality, warm, showing us Rashtrapati Bhavan and museums and Rajghat and all these things, and making us this communication dialogue that what is our journey and how we are doing our work. And each one we could narrate our story, and they were encouraging us. So this is like, I simply felt like a daughter who's gone to a father's place. So that is something very incredible experience from Prime Minister. Very good, ma'am. Thank you so much. Very inspiring. We are all thinking that millet is one of the tough product to sell. Millet is not accepted by all means. Now you are breaking the myth, saying that yes, this also can be done in the worldwide. And thank you very much, ma'am. Glad to hear from you. Now I want to go on to other question, which is the millet is sufficient enough to cater the market, especially for not on a domestic market?
are we sufficient enough to cater for the international market export opportunities? How do you see? You're also exporter, you're doing the export in various countries. How do you see how we are India as equipped to handle the in the requirement for the entire world? What ma'am, what listen from you? I am very glad that you have asked me this question because this is a very, very important, significant, and sensitive question. We are talking so much about millets, International Year of Millets, but the reality is the cultivation, the demand, we are not able to fulfill. Now, in domestic market itself, like army, because of the recent policy, whole Indian army, millet atta has been started with the Indian army. Now imagine more than 10,000 tons of atta, which has been required by Indian army. Then how do we cater the needs of export? Like even for the export, even whatever the inquiries are there in the market, it's very difficult. Now, if you see the rates of jawar or bajra or ragi, in fact, poor people are asking now or questioning that it was a poor people's food. But what happened? Like International Year of Millet and this celebration and good part or the great part for the startups or the business or the industry that it is generating a huge business, huge orders, huge inquiries, but the supply and demand is not equivalent. So demand is huge now, increasing, and again thanks to our Prime Minister that he's the real brand ambassador of promoting millets all over across the world. G20 again, India has set the precedent and benchmark to the world for being vegetarian and more than 70 millet recipes. Even at White House, if you see the recipes, it was plant-based milletians, millet desert, millet khichdi, risotto. So everything was a millet. So demand and supply has to be reciprocating to each other. And I would appeal today to whoever is attending, definitely farmers or even the traders or the startups, definitely needs to get into the contract farming, or how do you increase the cultivation of millets so that the demand of the millets can be catered. So thank you so much, ma'am, for inciting so many, insight about millet, and I'm sure this will reach the people who are thinking whether to get into millet business or not. I think the clear definition is coming from you. I'm very happy. I wanted to ask you a question, which is something related to the policies by the government and the support. Okay. So before I go, I'm trying to play your Monkey Bar video with your permission, ma'am. Can I? Yes, sir. Yes, sure. Friends, this is the video which you are going to play, and this video is, our Honorable Prime Ministers talk about, Sharmila Oswal, Madam's great work. I think that's why we want to witnessing her achievement through this forum. Over to you, brother. Yes, ma'am. I will go on to the other question. Then I will. 1 minute. Volume. So I think we have some audio clenches. We will come back to ma'am. I will go on with your other question to you. I don't know. Should I need to ask this question, but it is my ego to ask you how the government policies is supporting for the millet. Okay, I am as a millet, entrepreneur. I am also doing, many work on millet around. Okay, I'm a little scared and afraid. 2023 is gone by. What will happen to millet? Whether the policy is going to support or the government policy is going to support in a larger extent. And I'm sure Modi's government, G20 being a presidential ship, they have invested so much of money to the entire world and created such a big voice around the millet. I'm sure how the policy is going to support once this millet gets over after 31st. Just give a light on that, ma'am. If you see, the government has done tremendous, huge initiatives in the terms of policy. If you see for Indian Army,
They have made it compulsion for the millet atta. This is one of the huge change of the policy, like from wheat and rice, they changed to the millet atta. Similarly, PLI scheme, I mean, the companies who are doing the business more than 2 crores, they are getting the 10% of subsidy and exemptions in the their the returns and the taxes. GST, if you see, it has come from 18% to 5%. If you see, I mean, on the ground, on the field level, all the people, I mean, who are into the millet business, they are getting a lot of subsidies. In fact, in coming times, I'm pretty sure that MSME, and especially like, let's say Maharashtra, it has MIDC, or Rajasthan has RICO, Rajasthan Industrial Development Corporation. Similarly, all over India, there are such corporations. So every state government is coming up with the particular schemes. PDS, it will also in the process of coming in the public distribution also. Recently, I've been a part of the Odisha Millet Mission, also Assam Millet Mission. Now there we are starting this morning cereal nutrition. So ragi atta and making it fortified, and in the morning, the children, like how the midday meals are there. Similarly, we are doing this ragi nutrition cereal, in which, I mean, the children will be getting the nutrition for the whole day. So Odisha is doing amazing work, and their self-help groups, they are doing amazing work, again, in the terms of selling, packaging, branding, their day-to-day, I mean, the business, what scale I have seen is like going about 10 lakhs to 3 crores. I myself have witnessed that. So Odisha state government has its own state government's policies. Similarly, I think Tamil Nadu is having, Karnataka is having, Maharashtra is having. So even center of excellence, I mean, the state governments are coming up with the center of excellences, like Rajasthan. Badmir, they have started with the Millet Research Center. Jodhpur, they have started the research center. Maharashtra, Solapur, the Sorghum Research Center. So everywhere, center of excellence in Maharashtra. Hyderabad, already IIMR is there. So, I mean, this way, there is a huge development in the terms of policy. So this morning nutrition cereal, even the processing units, these self-help groups who wants to do the work, there are a lot of people, there are a lot of ideas, there is a lot of established lean canvases, but how do you execute, how do you implement? So for that reason, government has come up with lot of ideation stages. If you see the Atal incubation, or if you see the Startup India, if you see DPIT schemes, there are so many, I mean, schemes, help, handholding, mentoring. I personally would like to acknowledge and applaud the Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, for the amazing work ministry is doing, supporting the startups. Ministry of Commerce, APEDA. If you see in export, now recently World Food India event at Delhi, more than 500 countries were invited by APEDA to the forum, and all the startups who were there, they got all these B2B directly, and they were the all genuine buyers from overseas, like US, UK, Canada, Bahrain, Gulf, Oman, Qatar, every country, and they were screened buyers from APEDA. They were being invited to WFI, and the B2B specifically were taken care by APEDA, and all these startups have got tremendous business. In fact, many of the beginners, they are estimating in 2024 minimum 25 to 30 crores of revenue for the 23 to 24 financial year. So APEDA is doing hugely handholding, mentoring for export. Ministry of Agriculture is giving tremendous support on ground. There are IIMR, NutriHub, they are also giving a lot of handholding for the startups. So from all sides, things are very positive. It's up to the entrepreneurs, it's up to the millet entrepreneurs to take it aggressively, work hard, smartly, not donkey work, but smartly. Because products are so much, particularly there are a lot of startups from South India. I want to share with you that if you're into this particular millets product, try to work on some innovations, some USP, because everybody will have the same product, then there will be a lot of competition, lot of challenges. So you need to come up with the USP. You need to have that cultural diversity. Now, for example, G20 had 70 recipes.
Now, it will not be that every recipe will be South Indian. So South India also needs to work on the taste of North India or West India. May it be a pizza, may it be a smoky barbecue, may it be a Mexican pizza, may it be a noodles, or may it be whatever the taste of momos. Like Odisha has a very popular millet momos. South India has, let's say, millet pongal, millet khichdi, or millet chakli and a lot of things. But you will have to culturally diversify these products to the different tastes so that you can cater the national market and you can cater the export markets as well. Very inspiring, ma'am. Thank you so much. Okay. Now I wanted to get into the other very personal question to you. When I met you last time in APEDA meeting in Delhi, so we had a very long chat about millet and millet, how do you set up the whole thing, for the millet business. Now, you are also, having the brand called, a Good Mom. I want to ask you one question. Are you a good mom first? Okay, what made you to, take a brand as a good mom? This is a question I would like to ask now. What to you? Okay. So today I want to share with you that every mother or every father, whoever sending their children to school, everyday question is what to give in tiffin. So I am also not the exception to that. I am also being a mother. It was a always question that how to give healthy tiffins. Because as you know, Indians have the tendency to follow the Western cultures. So when our children are studying in the convent schools, my son studied in Bishops. Now what happens is there is a culture of breads and sandwiches, and I wanted to come out of all that, and I always feel that it's not that mothers are only the good mom. It is the character. I have seen the fathers, I have seen the men, how beautiful they nourish, they cultivate, they give sanskars to their kids, and they are giving that upbringing to children. So good mom is a character, may it be a man or may it be a woman. So I wanted this, as a character, that every parent being a good mom. So it's a father, it's a mother, or even our prime minister, I feel that he's a good mom because he's promoting millets, he's promoting Shri Anna, he's promoting Annapurna. So he is good mom as well. So that's the reason why it is a good mom. And they, including prime minister, our railway minister, our all ministries, they started calling me millet mom, good mom, super mom. And this way our brand from One Organic, it got into good mom. Ma'am, very inspiring. Now I acknowledge that you are a good mom. I'll appreciation for you, myself. Okay. You also talked about, the kudumbam. Kudumbam is a consist of, the family structure. I think you are somewhere or other, you are trying to get the millet good product along with the good mom product in the name of good mom. I think that's a lot of sentimental connect I see. So with that, you're trying to, expose the best possible from your brand. Thank you very much, ma'am, sharing with us. Now, getting on to other important question. I don't know whether should I ask this forum or not, but still I wanted to ask you, is there a possibility? Is there a possibility where is there a possibility where this International Year of Millet 2023 can be extended for years together? Because I see a big transformation happen from the day one we started the year of millet, January 1st. Today we are in the 90% we completed. We are going to end by next about 30 days time from now. But is there a possibility to extend, or there is no possibility? How you are the instrumental person, as you said, Prime Minister, and your connection to the to the country as well as the world. Is there a possibility to extend so that many people can get acknowledged with this? I'm sure we will make the healthy world. What do you, ma'am? I want to hear from you, ma'am. Well, I'm a global citizen and I am a very proud Indian citizen. So I'm not having any connection or anything, but as a prudent layman and as a successful milletpreneur, and again getting into the export, again working very closely with APEDA, or being the part of the millet forum of APEDA, definitely this whole momentum is going to be continued, because so much, we have done in this year, and in 1 year it cannot be accomplished. And now that, momentum has already been established, so it is not going to get over. Let me tell you, oats came, quinoa came,
soya came, these were the all waves. It came and gone. But they were foreign. They were not our own. Millet is our own ancient grain. It is our heritage grain. It is our Dadima ka nuksa. It is a very proud Indian grain. So India is striving to be a global millet hub. So the journey has just begun. So officially may it be continued as an International Year of Millet, even if it may not, but that momentum is not going to get stopped. Government is not going to stop. The policies are going to get, in fact, more and more millet friendly, more and more business friendly, millet business friendly. So I think all the milletpreneurs here should be very much keeping their hopes, aspirations high that they are going to get a solid business. Only the thing is, do smart business and don't get carried away. Don't do any things which will just, get you into the soup, but be careful because everybody is running behind it. You do smartly. So that is what is the message I would like to give, because it's like parents or hard-earned money, which one should not put on like whole world is moving behind millets. So you just do millets. No, you better do proper R&D, because everybody is doing the same product. It's not going to work. Let me tell you that. Unless and until you have a very strong, unique point, you have a something very smart agenda behind it, or something very different, because you need to work on it. So it cannot be the same thing what everybody is doing. So you need to work on it. So thank you very much, ma'am. Thank you very much for inspiring about the millets. I'm sure, people are listening. I think I see there are about close to 3,800 people on the online watching. With the YouTube, and there are about close to 200 plus people are in the Zoom call. I think I want to pause for a minute. You have been talking for so long. I thought I want to give a pause for a minute, ma'am. This is my great pleasure to thank our sponsors, Narsus Coffee from Salem and Anil Brand from Dindikal and Tamil Nadu, for helping us to make this international, Millet Conclave 2023 in a best and successful manner. I take the opportunity to thank both the sponsors. Ma'am, I'm coming back to you again. Now, what are the struggles which you have come across as a millet entrepreneur? I'm sure your home, so many people would have spoken about this is not the right business to go. And other day, when I spoke to your, husband, your better half, he was also telling me about some story, some secret stories which we have both have shared, being the head of the department. I don't want to reveal this point in time. At the same time, I am sure people would have not encouraged you to become a millet entrepreneur. You tell me, many entrepreneur comes to me, being a ladies, many people comes to me for, starting the business. The biggest challenge there, the kind of support they get it from the family itself is not that up to the mark. Okay. So what is the message you want to give the people who want to start the millet business, ma'am? Over to you. I want to hear from your struggles and how you will come out of the struggles. Like to hear from you, ma'am. That's what I repeatedly said, that don't get carried away. Anybody your next door must be doing very good. This passion, but passion bahut baar roti nahi deta hai. So it's like, even if you have passion, many times people say that if you're passionate, just get into it and then things are done. No, entrepreneurial journey is extremely difficult, extremely tough. Particularly my background, I come from a jewelry diamonds business. My mother's side, we are from Mumbai, Javeri Bazaar, or my husband, they were serving Shivaji Raja's family. So the royal jewelry. So imagine I'm coming from a family who has served the, jewelry business for the royal kingdoms, even in Rajasthan, Bombay, and Satara. So we have, after doing all these imagine my in-laws, when they see I am doing this Jawar Bajra and I'm on the farms and working with the farmers. So my mother-in-law, my father-in-law, somehow they were like never ever happy with my work, because they always used to see कि अरे इतना मेहनत करती है ये मिट्टी में, इतना सोने में करेगी तो अंबानी बन जाएगी overnight. So they always had this story, and but then I have an immense support of my husband, and the most important thing is, well, I do have passion, but at the same time I think being realistic is very important.
Because end of the day, nobody's going to give you the bread and butter. Nobody's going to give you roti. अपनी रोटी का जुगाड़ हमें खुद ही करना है. जिंदगी एक जुगाड़ है. सॉरी, थोड़ा हिंदी बोलना पड़ता है. बॉलीवुड का आदत डालो, उससे थोड़ा सा ठीक रहता है. So I tell you, and many people will come and they say, if you have passion, just leave everything. Well, there may be stories that with the passion they leave their successful careers and they get into it. So millet, very thinner margins. If you're in retail, okay, margin may be higher, but you know how modern trade, general trade, payment nahi aata, credit में मर जाता है इंसान, the market credit. So देखने का चीज जो है वो अलग है. What is being outside, it's not inside. And when you're doing bulk business, wholesale business, it's like margins are so thin. And now all the big companies are getting into it. Like if you see Britannia, ITC, all the big companies are, starting or getting into it. So now what is there with the startups? Now startup with the very limited capital, seed fund is not there. So much struggles is there. Parents, provident fund, pension fund. I always feel don't take that risk. Take calculated risk. Calculated risk is very important, because if you blindly, just because millet year is there, you get into the millet business. No, sorry, I won't say that. I would say specifically with my experience, because I am here in this field last 20 years, on ground, working with the farmers, have their faith, trust with me. Because of that, supply chain management is strong, because supply chain management has to be very effective. Now, if you don't have any of these things, you just cannot do millet business, because it is a millet year, because everybody is talking about millet, because it is good for health. This thing would not help you for doing a successful business. Yes, along with passion, if you have a proper R&D, proper research and methodology, proper analyst, proper financial stability, proper calculated risk, feasibility, economics, viability, ROI. Okay, first 2 to 3 years, you will not earn anything. First 3 years, losses. But do you have that holding capacity? Okay. Now, when you're starting millet business, you need to keep in mind that I need to have that holding capacity, because let me share with you, whatever the millet startup started, out of them, several of them have closed because holding capacity is not there. So this is also a reality. One must keep in mind that everywhere you may find or see the goody things, but internal things you don't know. So you better get into it, that what are the actual business, what is the losses, or what is the ROI, or after 3 years, how is that break even, sustainability, survival. These things are very important when you're starting a business. And I'm saying that definitely motivating, that if you have that resilience, that strong holding capacity, no matter what, even if in 3 years you're not getting that, into profit, but after that 3rd year, 4th year, you will have that break even, you will start getting little profit, and then you will grow. So that is what is the entrepreneurial journey. Right, ma'am. Thank you so much for enlightening so much. I have last 2 questions with you. The first question, people always compare with, rice, because of that, they're been to, rice culture for food habits for about ages now, 40, 45 years now. Now, the moment we promote more about millet, other things, they compare with the price. The price is, almost 2 times, sometimes go to 3 times. So the price has to be a major, threat for the growing the business or getting the, business next level. Okay, what is the government policies or some, anything is there to increase the cultivation to the best level? So I'm sure you agree with me, the cultivation goes multifold, the price will automatically come down. So what are the policies it is being structured for, increasing the land for cultivating the millets in the country? So I would like to have the, light on that, ma'am. If you see, government is encouraging the farmers. If you see, there are a lot of programs which is coming up. If you see the finance minister, if you see the budget, everything is green economy, sustainability, millets. And to increase cultivation, definitely government is doing its best, but it will take time, because the PDS, if you see the MSP for wheat or rice, and since green revolution, that is 1960,
everything has taken over, like rice and wheat has taken over to millets. So now again, we are going back to the times. So slowly now, because this 23 is so much, happening with G20, and we have created always, this strong image for millets. Now government is definitely going to have that strong phase 2. I think part 1 has already started in 23, but 24, 25, definitely there are a lot of programs for farmers, capacity building for farmers, so that the cultivation will increase. It's all in the process and in the pipeline. You will see, I think, very soon. Thank you so much, ma'am. Thank you very much for the confidence. I'm sure we can also strongly tell all our farmers, especially from South India, where there are a lot of lands are empty because of the scarcity of water. I think millet is one of the solutions for the places where the scarcity of water is there. I think with your input, But we Mr. can also Sundar, encourage I want to add here that Yeah. because South India is the right land, it's like I call it as not only the Kerala God's country, but whole South India is a God's country. All rich gods are settled in South India. Please send some god to Mumbai, Pune also. I'm telling you. So even the millet being Sri Anna is also in South India. All elephants are in South India. Our Mogra jasmine is in South India. Everything. I'm wearing this, I always feel maybe in last birth I may be a South Indian, because I love South Indian, everything, the food and everything. So I want to tell you that, South Indian farmer need not wait for the government, because there is a huge demand, and farmers should definitely get into the more and more cultivation, contract farming. In fact, we ourselves are having our own farmers clusters. We are very much interested. If there are any farmers who would want to have the handholding capacity building program, or maybe somebody to be with them as a partner or in the contract farming, we are very happy. Today I will appeal, whoever farmers are there, please connect with us. We will support you, and we will give you the assured market. We will give you the assured even MSP, the premier MSP, premium rates for the millets. So we want the farmers to cultivate, to grow millets. We ourselves are going to do the largest procurement from the farmers. So South Indian farmers, please don't wait for the government to come. Already the market size is big. So no need to wait, So procurement, then market, then the linkages, everything is growing. Definitely business is there, especially for the bulk or especially for the B2B. So thank you very much, ma'am. I think rightly said two things from this answer. One is you talked about the contract farming. I think we will help you to get the farmers who are wanting to work with the one commitment from our side, saying that I am willing to grow the way you want, the quality way, but is there somebody who can take my product? That's what you are trying to also address this problem. I want to tell you today, with our own farmers clusters, our own contract farming, presently what we do, after having 1,200 tons of millets, still we are having scarcity of our demand. We are not having the sufficient quantity with us. So we are definitely wanting to increase our capacity. So we are welcoming South India farmers, and we would like to associate, and nowadays world is of JVs. So we are open for this JV, joint ventures. So we will take care of the markets, linkages, e-commerce or the selling platform, and no need to worry that if I cultivate, who will take it? So no need to worry about that. We will be doing that assured business with you. I'm sure, ma'am, we work on that. The message to the farmer who are listening to this conversation, the message is loud and clear, saying that don't worry about your marketing, your agri-produce. There are somebody like, Sharmila Ashwan, ma'am, is there to help you to take all your products, all your produce, and she's also assuring the best price. That is very, very important. I think that is where the disconnect we have for the agri-produce. So you have a Shah Rukh Khan of millets now. Main hoon na. Thank you so much. Thank you very much. And I wanted to share one good thing about, ma'am. In the world, okay, in Tamil Nadu, we are sitting in Tamil Nadu and operating out of here. Okay, in Tamil Nadu, all 7 millets what we climb in the country, there's the soil which is there in Tamil Nadu. We can grow all millets. That is the fantastic soil we have.
Apart from, the soil which is there, about 24 good soil around the Tamil Nadu, all millet can grow in a way it is supposed to be. That is the fantastic news which I have wanted to share with you. Tamil Nadu is blessed, and as you told me, you are acknowledging that all the gods we have, we will also send all the gods to you also. Let's create prosperity among the the country, and I think that is where we can impact the world too. Okay, thank you so You much, have ma'am. the maximum sona, you have maximum gold, and on the top of that, another millet as a gold also you have. So you are like, you are the richest. Yeah, thank you so much, ma'am. Last question. The good ma'am, how many product you have? What is the variety of the product? What are the product if you are doing extremely well? Could you please throw on the light? What is the number Products one, number two, wise, number three? yeah, products wise, we have more than 200 products. So in that, our primarily the focused ones, in particularly millet segment, definitely millet noodles, millet pasta, millet crackers, then millet this puffs, millet popcorn, millet rotis. So these are the popular ones. So, ma'am, thank you very much for the inspiring journey of Sharmila Aswal. Now, all of us, along with me, the people who are in the call, witnessing across the global, I see about close to 17 countries is watching your journey. Definitely, people would have got inspired about your journey to get into the millet business. That's where I'm coming to the event, ma'am. So finally, the one word to the world saying that, should I need to get into milletpreneur or not? This is the final word I want from you. Still, I am a cat on the wall. Madam is saying something. She is successful. She can say so many things. But I am a startup. I am the entrepreneur. Do I have the opportunity? Or I put it this way, I am not a commercial entrepreneur. I wanted to have the passion saying that I want to give back to the society. I want to do something for the society, for well-being of the people. That exactly my passion is all about. Can I get into millet business, ma'am, please? Yeah, if you have that liking, if you have that determination, if you have that, we call it as a junoon, the jazba that, so much deep within. So if that self-discovery is done, that this is what the pathway through which I'm going to achieve the holistic, purpose, or I'm going to serve the national health agenda, or I'm going to help the communities, I'm going to leave the larger impact to the society, then certainly why not? End of the day, for you, that bread and butter, that rosy roti, to mil hi jayega. You may not become a Ambani or Tata overnight in millets. Maybe it will take 5 years, 10 years down the line, but at least you will be able to survive. So doing anything, there is definitely nothing can stop you. Being milletpreneur journey is very exciting, and now all the situations, all the circumstances are in your favor. Government is so much like, I think India is the privileged country. We are all privileged to have such a prime minister or such a ministry that so much we are getting help for the millets. And South India, I call millet is like originally, let's say, the maximum authority of South India. So I think you should definitely take leverage of the thing. New innovations should be done. Should not repeat the same thing. Like, let's say everybody is doing millet noodle, pasta, pizza, whatever. So you should come up with the new innovations, or maybe, let's say, even in millet cookies, till today, that taste of, let's say, the another Mari biscuit or another cookies or another, many people, they say that after having the bajra cookie or jawar cookie or millet cookie, the taste is very sour. Taste is yet not they are able to adjust. So why not to work on the taste? Why not to work on the shelf life? Why not to work on the better yumminess and tastiness, So that is the whole challenge, is what one needs to work on it. So that the day by day, year and year, millet category can get it in a very nourished and in a very nicer way, tasty and yummy. Means healthy be, tasty be, yummy be. Healthy be, tasty be, yummy be. Thank you very much. Your nice words, ma'am. I really got inspired from your journey and your insights. And the good news, we are waiting from the government to you saying that, the millet year, we hope that we pray all the gods
Because of you also, we acknowledge that all the gods are here in the South India. I'm sure with the good office of Prime Minister, the millet year can be extended so that the impact can continue for some more time, so that we can also build the healthy India and a healthy world. Madam, thank you so much for sharing. I will strongly come back to with my millet, farmers with the contract manufacturing. And please tell us how many acres you'd like to have. We will also sit together. You please visit to Tamil Nadu once. We will go around and show the farmer community. For one word from you, one commitment from you indirectly, I'm sure many people will come forward and support. You take care of the marketing this side, they'll be taking care of the production this side. This is the way we can give the enlightenment for the farmers to the next level. This is exactly which I am wanting to ask this forum, to help us out, and let's exchange the north and south connection well. This is where we can also build a lot of farmers coming to beneficial out of the whole thing, right? So this program, we are also invited so many farmer community. They'll be coming and talking on 7th and 8th days. So they were also going to talk what is the produce we have, how we are going to sell, what exactly we are looking at. So those farmers list I will connect you directly, so that we will have the linkages. Through this program, this platform, we will also ensure that some big business opportunity which we create. That's the objective of this entire program we work on. So thank you very much for joining with us, ma'am. Very inspiring story. I met you in person. The moment I met you, I really fell in love with you. The kind of passion you have in millet, I think some of the inspirations come from you. Then we started very aggressively here, ma'am. Thank you very much for joining with us. May God bless all the success, and let's look forward to see you again, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Namaskaram and Jai Hind. Namaskaram, ma'am. We will get your gold record certificate. Love to come and see you at your place and hand over to you. That's Sure. a pitch and prayer I have, ma'am. Thank you so much for joining with us. Thank you. Jai Hind. My dear friends, we have listened to the story of the millet woman of the country, and how she has succeeded, how she has got the award from the Prime Minister's office, identified her hard work, and what are the journey, how are the obstacles she has proved herself as the millet woman of the country. We are very proud, very happy to have on board today. My dear friends, before we get on to, we have successfully completed our first slot speaker, and we are getting to the next, second speaker. We have some technical clients for the second speaker. Before we come on board, we would like to have Mr. Hanifa from Malaysia to come on board. We are a very good friend. He is also millet supporter. He is also willing to support so many people product to Malaysia. Sir, Hanifa sir, welcome on board. Would like to have your few words from you, sir. Hanifa sir, over to you. You could unmute and talk. Hello. Yes, sir. We can hear you, sir. Please go ahead, sir. Yeah, actually, my video is not enabled, Sundar sir. Yes, sir. Please go ahead, sir. Hello. Yes, sir. Yeah, my go video ahead. is not enabled. So can I speak? Okay. Yeah, please go ahead, sir. Please go ahead. We are able to hear you. Okay. Good evening, friends and participants, all the participants being here. And so it is wonderful to be part of this event. And so it is actually, it is a great honor to be part of this event. And so ever since that Dr. Nachimuthu sir introduced Sundar, I have seen him. And so he is always a man with mission, and he is doing the things differently. So that is the quality of successful people. And so I'm seeing that qualities in him. So definitely, I think he's going to make a big success in whatever the mission that he has taken. So that we, the professional couriers in India, I think that we have over 3 decades, and we are supporting entrepreneur people. Mostly the last 3 decades, the many startups used our services to get across their products to all over India at very affordable rates. So we are part of the story of the growth story of many of the small and medium enterprises. And so when we look at the opportunity, I think that I'm on travel now. And so despite being my schedule, the tight schedule and poor connections, and so I accepted this. And definitely I want to be a part of this great event organized by the Millet Foundation.
And especially see that there are my personal there are certain personal things about millet that what I have encountered in the last couple of years. And so I am part of the investment group that due to that. And so I used to travel to different states in India for participating in the investor meets, So the last year, and when I visited Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, that I've seen, they have come up with a millet, that millet pavilion and the millet section in the lunches, So mostly I've seen that foreigners, especially the Europeans, are being invading that counters to check the millet dishes. So I was really is a wonderful scene, and there's something that is part of our culture for several decades. Is going to be a part of the European culture and African culture as well. So, and that moving forward, probably I think. Hello. Please proceed, sir. We are here. Hello. We are able to hear you. Hello. Yeah, please proceed. Please proceed. Can you hear me? Yes, sir. We are able to hear you. Please proceed, sir. So thank you very much, Mr. Hanifa sir from Malaysia. My dear friends, Hanifa is trying to help us for all the millet product to Malaysia. Now we are getting to calling the very important friend Jim from America, who is also joined us for he's also one of the entrepreneur. He's the investor. He's trying to enlighten what are the help we can extend from America. Mr. Jim, over to you. Welcome on board. Thank you. And it's morning here in the US. I think it's probably not in other parts of the world, but thank you for including me this morning. So my name is Jim Smith. I've actually been in the technology space the last 25 years, and how I connect into the millet is I work with insurance firms. So I have a startup called InzOps. It's a data and AI company. And as all of you know who run millet farms, millet farm is a business. And businesses, especially agricultural businesses, need insurance. So I work with insurance carriers, mostly in the US, a little bit in Canada. I work with insurance in the US. Getting an echo. Sorry. So yeah, so we developed a data platform that helps insurance firms provide reasonable insurance to millet growers around the country. So are you hearing the echo that I'm hearing? Are you hearing the echo? Are you hearing the echo? Are you hearing the echo? Yes, Jim, you can proceed now. I'm sorry. Please proceed. Yeah. I'm sorry. Sorry. Yeah. So where we fit in the conversation is, and the world's not all about data. It's not all about technology, but anytime you're trying to do something new and you've got a new crop coming to market, you've got a new business, it involves technology. So our data solution uses AI to allow basically insurance firms to better predict where storms are going to happen, to process claims faster, to communicate with the federal government and federal agencies to exchange data on subsidies for crop insurance programs. So we worked with clients like Texas Farm Bureau and Idaho Farm Bureau and Nebraska Farm Bureau. And then we worked with some major insurance carriers like Chubb and QB Insurance, who are the largest providers of crop insurance globally. So our data solution is helping these large insurance companies work effectively with smaller growers, like the people on this phone, to be able to better run and manage your business. And we're using some latest AI technologies. And I realize this is not a technical audience, so I'll skip all the acronyms and the technology background, but our solution helps carriers provide insurance for the people who are on this phone who are running small farms. So thank you very much for enlightening, Jim. We are very happy to have you on board. We will come back to you with a lot of proposals. Many of the entrepreneurs looking for the funding, and India is the best place to investment. It can be comment from your side.
I think we will come back to very strongly, and we will work on the longer objective. Thank you very much for joining with us. Look forward to work with you for longer objective. Thank you. You're welcome. Yes, thank you. My dear friends, now the time is to call upon the chef Palani Murugan and the chef Malgudi Shubha. I think I need not introduce them in a big way. They are the known people in Tamil Nadu, India, and the world. So it is my privilege to invite Chef Palani Murugan along with Chef Malgudi Shubha. Madam, Chef, both the chefs, good evening and welcome on board. வணக்கம். Madam, வணக்கம். மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த தளத்துல உங்களை பார்த்தது. For a kind information, I am not Malgudi Shubha, I am Malgudi Kavita. Oh, sorry, I'm very sorry, Malgudi Kavita. நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். Madam, you are not coming to our heart. Now only you are coming to the heart, ma'am. We will correct the same, ma'am. Okay, madam, please, we wanted to hear more about you. You have done many, world record in millet. And I was told by Palani sometime back saying that you are also dedicated your entire life career for, promoting the traditional food and millet and the passion of your chef. I think long way to go. I wanted to, cut short my discussion with you. Probably I wanted both of you, Chef Palani Murugan and Chef Malgudi Kavita, to discuss among the yourself, sharing the experience about millet. The floor is yours. Over to you, ma'am. Nice talking to you, Sundar. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் we both are here. And எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங் டு ஆல். எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்டே சொல்லணும்னு நினைச்சேன். மாலை வணக்கம். அண்ட் ஷெஃப் வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். அதுவும் நம்ம இன்டர்நேஷனல் நல்லா சின்ன சாருக்கு வணக்கம், சிறப்பான வணக்கம். எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு கண்டிப்பா மஸ்ட் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணுன்றது எங்களுடைய சார்பாகவும் நாங்க எங்களோட பாராட்டுகளையும் எங்களுடைய சப்போர்ட்டுகளையும் உங்களுடைய முயற்சிக்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்டார்ட் வித் நம்ம அப்படின்றது போலாமா? எனக்கு வந்து ஒரு நாள் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஃபுட்டி நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா சாப்பிடணும். அது வந்து ஒரு எமோஷன் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. எந்த ஊருக்கு போனாலும் ஒரு ஆள் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு செஃப் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த ஒரு விஷயம். பட் வந்து உணவு அப்படிங்கிறது பல வகைகள் இருந்தாலும் நம்ம நான் மில்லட்டை தேர்ந்தெடுத்தேன். மில்லட் ஏன் ஸ்பெஷலைஸ்டா கொண்டு வரணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா, எனக்கு குழந்தை பிறகுது. ஆஃப்டர் மேரேஜ் குழந்தை வந்து ஒரு ட்வின்ஸ், ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள், ஒரு 7 மாசத்துல பிறக்குது. அதை நம்ம என்னதான் பார்த்து தாங்கி வாழ்க்கையை கடத்தினாலும் என் ஒய்ஃப் வந்து அந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம். பட் இருந்தாலும் 7 மாசத்துல பிறந்ததுன்னா அவங்க எடை வந்து கம்மியா இருக்கு, எல்லாம் ஒரு பெரிய லைஃப் சேலஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அப்பதான் வந்து ஏன் இந்த மாற்றம் அப்படிங்கிறப்ப அதோட தேடல் தான் ஒரு நல்ல உணவு. அதாவது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நம்ம நிறைய படிப்பு கொடுக்குறோம், நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறோம், பட் நல்ல உணவு அப்படிங்கிறது இப்ப சமீப காலம் வந்து மிஸ் ஆகுது. ஸோ அதை நோக்கின ஒரு டிராவல் தான் மில்லட். இப்படிதான் சாப்பாட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நீங்க வந்தீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஷெஃப் பழனி சொன்ன மாதிரி இப்போ சமீப காலமா லைக் ஒரு 1/4 நூற்றாண்டா எடுத்துக்கலாம். நம்ம 25 இயர்ஸ் பிஃபோர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கானிக்கா எந்த விஷயமுமே நடக்கிறது இல்லை. ஒரு சாயில் ஃபெர்டிலைஸ் போட்டு தான் கல்டிவேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஒரு ஹியூமன் பாடி ஃபெர்டிலைஸ் போட்டு தான் கல்டிவேட் பண்ற மாதிரி. ஃபெர்டிலைஸ் சென்டர் இருக்குல்ல, ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் ஏன் இவ்வளவு உருவாச்சு அப்படின்னும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இயற்கையா எதுவுமே நடக்கல. ஒரு விவசாயம் இயற்கையா நடக்க மாட்டேங்குது, ஒரு பிறப்பு இயற்கையா நடக்க மாட்டேங்குது, ஒரு இறப்பு கூட இயற்கையா நடக்க மாட்டேங்குது. இந்த நம்ம பார்த்ததே இல்லை மேடம். இந்த பேண்டமிக், அதாவது ஒரு ஊர் அழிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட உணவு கலாச்சாரத்தை அழிச்சா போதுமா, அந்த உண்ணும் உணவிற்கு உணர்வு உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நல்ல உணவு இல்லை அப்படின்னா அந்த உணர்வுகள் மாறும், காலங்கள் மாறும். அதுதான் இப்ப எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன்னா, இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச், காலங்கள் மாறும்ன்றீங்க. இந்த கிளைமேட் சேஞ்சு, ஹியூமன் மென்டல் சேஞ்சு, பாடி சேஞ்சு, இது எல்லாத்துக்குமே பேசிக் பாத்தீங்கன்னா
நம்மளுடைய ஃபுட்டு தான். நம்ம என்ன கன்சியூம் பண்றோமோ அதுதான் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நம்ம பாடியில. 6th செஞ்சுரியில நம்மளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட் வந்துட்டு மில்லட்டா இருந்தது இல்ல பண்ணி. அப்ப ஆயுள் காலம் பாருங்களேன். என் தாத்தா 120 வயசு வரைக்கும் இருந்தாங்க, 102 வயசு இருந்தாங்க. அதுவும் நோய் நொடி இல்லாம இருந்தாங்க. ஒரு பிபி ஒரு சுகர் ஒன்றும் கிடையாது. என் டேடியே 92 இயர்ஸ் தவறும்போது அவ்வளவு தூரம் ஆரோக்கியமா. இப்ப 30 வயசு பையன் ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது கார்டியாக் அரெஸ்ட்ன்றாங்க. ஆமா கரெக்ட். ஏன் இது பண்ணி நம்ம எங்க தப்பு பண்ணணும்? அதான் மேடம், இன்னொன்னு நம்ம ஆக்சுவலா மில்லட் அப்படிங்கிறப்ப அதாவது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெண்டாவும் இருக்கும். அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இல்லாம, ஈவன் ஒரு பனிஷ்மெண்டா இல்லாம அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா சாப்பிடறதுக்கு அதோட வேலை தான் நம்மளோட வேலை. நம்ம அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ நம்மளுடைய நோக்கம் அதுதான். வாட் வி டிட் ஃபார் மில்லட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு டிஷ் வீதம் 365 டேஸுமே இந்த மில்லட்டை நீங்க சொல்ற பனிஷ்மெண்டா இல்லாம பாசமா நேசிச்சு சாப்பிடுற மாதிரி அந்த ஃபுட் வந்துட்டு லோக்கல் குசின்ல இருந்து குளோபல் குசின் வரைக்கும் நம்ம மாடரேட் பண்ணி, அதாவது உள்ளூர் உணவுல இருந்து உலக உணவு வரைக்கும். ஆமா எக்ஸாக்ட்லி. ஈவன் பாஸ்தாவா இருக்கட்டும், ஈவன் பீஸால இருந்து பாஸ்தால இருந்து, ஈவன் நம்ம ஐஸ்கிரீம் பலுடால இருந்து ஆரஞ்சினில இருந்து எல்லாமே நம்ம மில்லட்ல பண்றோம். ஆமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாஸ்தால அந்த கிரீம் சாஸ் ரெடி பண்றோம் அப்படிங்கிறப்ப அது பட்டர் வித் மைதா யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு மேல நம்ம மில்லட் ஃபிளார் யூஸ் பண்ணலாம். அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். அதான் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், பேசிக் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு சின்ன மெனக்கெடல் இருக்கணும். இந்த மெனக்கெடல் இருந்தா அப்படின்னாலே நல்ல உணவு ஈஸியா கிடைச்சிடும். பசங்க அடுத்த ஜெனரேஷனும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஈவன் நம்ம அரௌண்ட் இப்ப 100 நிமிஷத்துல 113 டிஷ் மில்லட் பேஸ் பண்ணியே நம்ம பண்ணோம். அது இல்லாம தினமும் ஒரு சிறுதானியம் உங்களுக்காக தான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அதையும் கொடுத்தோம். அதுலயும் வந்து இந்த நாஸ்டாலஜிக் இந்த ரெட்ரோல இருக்கிற அந்த ட்ரெண்ட், ரெட்ரோ டு ட்ரெண்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த தலைமுறைக்கு ஏற்ற மாதிரியான உணவு வகைகளை வந்து நம்ம அந்த ரெசிபி அழகா வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். தென் ஆமா, இப்போ வந்துட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம மாடரேட் பண்றோம் நிறைய விஷயங்கள். நாஸ்டாலஜிக் ஃபுட்டு இப்போ அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாம சாப்பிடுற ஸ்நாக்ஸ் என்னவா இருந்தது? ஒரு சிம்லி கொடுப்பாங்க. 3 மணிக்கு ஸ்கூல் விட்டு 4 மணிக்கு வந்தோம்னா ராகி உருண்டை. அதான் சிம்லி லைக். சிம்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் இட்ஸ் ராகி ரொட்டி பேஸ்டு. அதுலயே புரோட்டீனுக்கு வேர்க்கடலை போட்டிருப்பாங்க, எள்ளு போட்டிருப்பாங்க, வெல்லம் போட்டு குத்தானியில குத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க ஆக்சுவலி. ஏன்னா அது போய் லாக் ஆயிடும். அந்த சுகர் சிரப்ல போயிட்டு அந்த ஜாகரியில போயிட்டு லாக் ஆயிடும். அதை ஒரு டர்ன் பண்ணி எடுத்து குத்தணும். எங்க வீட்லயே நான் தான் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னதான் கூப்பிடுவாங்க. அது நாம அதை சாப்பிட்டோம். இன்னைக்கு சிம்லின்னா என்னதுன்னு கேக்குதுங்க நம்ம பிள்ளைங்க. அத வந்து லைக் அதே சிம்லிய ஒரு ஒயிட் சாக்லேட்லயோ ஒரு டார்க் சாக்லேட்லயோ அப்படியே கோட் பண்ணி ஒரு லாலிபாப் ஸ்டிக் மாதிரி ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எம்மி எம்மின்னு சாப்பிடுதுங்க. அவ்வளவுதான். ஒரு ஸ்டோரி சொல்லலாம். இப்ப லைக் நீ இப்ப இந்த ஒரு உருண்டை சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த சோட்டா பீம் சாப்பிடுறாரு, லட்டு சாப்பிடுறாரு, அதை விட இதுல என்னென்ன எனர்ஜி இருக்கு கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மெடக்கல் இருந்தாலும் பட் அதுல ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். ஈவன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன இவ்வளவு பெரிய உடம்பு வச்சுட்டு நீ வந்து மில்லட்டை பத்தி பேசுறியா அப்படின்னு. பட் நம்மள என்னாலதான் பேச முடியும். ஏன்னா இதோட பாதிப்புகள் அடுத்த ஜெனரேஷன், இதனால நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன், இப்ப நாங்க மேனேஜ் பண்றோம். ஈவன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுறோம். அந்த பனிஷ்மெண்டா இல்லாம அத பாசமா எவ்வளவு டேஸ்டா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மெனக்கெடல் இருந்தா கண்டிப்பா அதோட ரிசல்ட் கிடைச்சிடும். இவன் இப்போ ஒரு ஸ்டார்டரா இருக்கட்டும், இவன் ஒரு சூப்பா இருக்கட்டும். இப்போ சூப் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு திக்கனிங் ஏஜென்ட், இப்போ ஒரு பருப்பு இருக்கும், இல்ல ஏதோ ஒரு வகையில இப்ப கடல மாவு லைட்டா கார்ன்ஃபிளவர் கடல மாவுனா லைட்டா ரோஸ்ட் பண்ணி போடுவாங்க. அதுக்கு பதிலா நம்ம மில்லட் யூஸ் பண்ணலாம். தென் அதே மாதிரி ஸ்டார்டர்ஸ். தென் இப்ப பிரியாணி எடுத்த இந்த ஈவன் நான்வெஜ் லவர்ஸ் கூட இந்த நாட்டுக்கோழி குதிரைவாளி பிரியாணி அடிச்சுக்கவே முடியாது, அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். ஸோ நம்மளோட எண்ணங்கள் தான் நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சா நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி தான். ஆமா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஃபுட் பிரியாணி அப்படின்னும் போது நம்ம புராதன உணவே நம்ம தெய்வத்துக்கு தமிழ் கடவுளான முருகனுக்கு தெனமாவு, ஏலக்காய் பொடி, வெல்லம் போட்டு கலந்துதான் மாவுளக்கு போவாங்க. தெனமாவும் தெனமாவும் தான் வச்சு படைச்சாங்க. ஆலயங்கள்லயே பிரசாதமா வந்துட்டு நைவேத்தியம் பண்ணி அதுதான் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. நம்ம நாஸ்டாலஜிக் ஃபுட்டே இதுதான். நாம ஏன் அதை மறந்தோம் இப்ப. பட் ஆனா இந்த வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டாடுறோம் மேடம். அது பிராங்கா சொல்ல போனா நம்ம ரொம்பவே கொண்டாடுறோம்.
எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய அவேர்னஸ் வந்திருக்கு. பட் சுந்தர் சார் வந்து நிறைய என்கிட்ட பர்சனல் நிறைய விஷயம் பேசுறப்ப சொன்னாரு, நம்ம என்னதான் கதறினாலும் என்னதான் கத்துனாலும் பட் நம்ம மக்கள் வந்து ஒரு ராகி கூடு கேப்ப கூடு சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கதான் விருப்பப்படுறாங்க ஒழிய பட் வாழ்வியல்ல அந்த நடைமுறையில கொண்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. அதாவது இப்ப எனக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கு, உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கு. அதை தான் நம்ம கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணி அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே ஆக்சுவலி யோசிச்சு பார்க்கணும். why we are so aggressively promoting millet in this year அப்படின்றத ஒரு செகண்ட் நம்ம யோசிச்சோம்னாலே அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேண்டமிக் போஸ்ட் பேண்டமிக் அப்புறம் இப்போ நம்மளுடைய சிஎம் ஆகட்டும் பிஎம் ஆகட்டும் இவ்வளவு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து டெய்லி ஒரு சோல்ஜரா இருக்காங்க, டிசீஸ் கூட போராடிட்டு இருக்காங்க. வார்ன்றது வந்துட்டு வால் எடுத்து போர் புரியறது மட்டும் கிடையாது. இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி, போர்ல தெரியும் எனிமி உங்களுக்கு, இங்க எனிமி எங்க வருவானே நமக்கு தெரியாது. கண்ணுக்கு தெரியாத இன்விசிபிள் ஆட்கள் கூட டிசீஸ் கூட நம்ம கடந்த 4 வருஷமா சிவியரா போராடிட்டு இருக்கோம். எந்த செஞ்சுரியிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முடங்கினது இல்ல உலகம். இந்த உலகம் முடங்கி போனதுனால நம்மளோட பொருளாதாரமாகட்டும் உளவியல் ரீதியாகட்டும் பிசிக்கலா மென்டலா நம்ம எவ்வளவு சஃபர் ஆயிருக்கு. கண்டிப்பா இது ஒரு படிப்பினை தான். இப்ப வந்து ஒரு நிறைய ஒரு அவேர்னஸ் அதுதான் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யுனைடெட் நேஷன் எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப அக்ரெசிவா இதை ப்ரொமோட் பண்ணியே ஆகணும். ஒன்லி சொல்யூஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு, அது ஸ்டேபிள் ஃபுட்டு. நம்மளுடைய ஃபுட்டு எந்த ஃபுட்டுல வந்துட்டு அதிகமா நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ, ஃபைபர், குளூட்டன் ஃப்ரீ, பொட்டாசியம், மக்னீசியம், துத்தநாகம் எல்லாம் கலந்துருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மில்லட்ஸ்ல தான், சிறுதானியத்துல தான். அதாவது நம்ம வாழ்வியல்ல நம்ம இப்ப என்ன சாப்பிடுறோமோ, லைக் இப்ப இட்லியா இருக்கட்டும், தோசையா இருக்கட்டும், இடியாப்பம், ஈவன் ரைஸ், சாம்பார், ரசம், கூட்டு பொரியல் என்னென்ன நம்ம சேர்க்கிறோமோ எல்லாத்துலயுமே வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைஸ் நம்ம தாராளமா சிறுதானியத்தை சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்யறோம் அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் முன்ன பின்னா அதோட டெக்ஸ்சர் இருக்கும். இப்ப பிரியாணி செய்யறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் குழஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம எப்பொழுதுமே ஃபர்ஸ்ட் குக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம எல்லாருமே ஷெஃப் ஆயிட முடியாது, எல்லாருமே குக் ஆயிட முடியாது. ஸோ அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு ஒரு 4 தடவை 5 தடவை செய்ய வந்து உங்களுக்கு இததான் அப்பயே சொல்லியிருக்காங்க. சித்திரம் கைப்பழக்கம், செந்தமிழ் நாப்பழக்கம், எழுத்து அழகாகும், பேச மொழி அழகாகும், பழகதான் தொழில் அழகாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 30 வருஷமா நம்ம அது கூட பழகி நம்ம அழகழகா பண்றோம். நம்ம அனுபவங்களை அவங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறோம், புத்தகமா வெளியிடுறோம், வீடியோவா வெளியிடுறோம், நிகழ்ச்சிகள் வாயிலா நேரடி தொலைக்காட்சியில் நேரடியா செய்து காட்டுறது மூலியமா பண்றோம். கண்டிப்பா எந்தெந்த ரூபத்துல உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ரெசிபிய டெலிஷியஸா டேஸ்டியா ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஆஸ் எ கல்னரி ஆர்டிஸ்ட் நம்ம பண்ணி காட்டுறோம். இப்ப நான் ஆக்சுவலா நம்ம அந்த 113 டிஷ் பண்ண அந்த ரெக்கார்ட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா லைவ், அதாவது ஒரு நிமிஷத்துல கரெக்டா ஒரு ப்ரீ பிளான் பண்ணோம், அந்த வித்தின் பண்ணி முடிச்சோம், அந்த ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. அதுல நம்ம நீங்க எல்லாருமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், பேசிக் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடணும், ஒரு ப்ரீ பிளான் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நம்ம ஈஸியா பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நம்மளோட ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லென்த்தா இருக்கும். லைக் அதாவது இப்போ ஊற வைக்கணும், அரைக்கணும், புளிக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் இருந்தாலும் நம்ம அதுதான் வந்து நம்மள ஆயில நீடிக்கும். எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம லென்த்தா போதோ அதே அளவுக்கு நம்ம லைஃபும் வந்து லென்த்தா போதும். ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடுறாங்க, ஃபாஸ்டா போயிடுறாங்க. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோ ப்ராசஸ்ன்றதுனால தான் நம்ம ஆட்கள் வந்து ஆயுள் அபிவிருத்தி அடைஞ்சு நீண்ட ஆயுள் காலம் வாழ்ந்திருக்காங்க. கரெக்ட். இப்ப அதே மாதிரிதான் இப்ப பாஸ்தாவா இருக்கட்டும், ஈவன் இப்ப வந்து சமீப காலங்களில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் மில்லட்லயே வந்து உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் கிடைக்குது. அந்த பசங்களுக்கு அதை கொடுங்க, நம்ம இதுதான் கொடுக்கணும்னு இல்லை, அதுலயே நம்ம நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு என்ன சத்து வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி தாராளமா பீஸா பேஸ் கூட நம்ம மில்லட் பேஸ்ல போடுறோம். ராகில போட்டா அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். நம்ம கேக்கு கொடுத்துருக்குறோம். என்ன உலகத்துல இருக்கிற உணவுகள்ல எந்த உணவு உங்க பிள்ளைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்களோ அந்த உணவை மில்லட்டை வச்சு நம்ம பயன்படுத்தி பண்றதுக்கான எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்கு. ஆமா, தோசை, இப்ப தோசை பார்த்தீங்கன்னா தோசையில ஒரு 100 ரூபாய் தரலாம், ஆனா அடையில ஒரு 50 கொடுக்கலாம், பிரியாணினா அதுல ஒரு 50 தரலாம். சோ தட் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கணும். கண்டிப்பா நம்ம மில்லட்ல செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்தாலே தாராளமா போதும். அதாவது நம்ம we are always in R&D, culinary research developmentலயே நம்ம இருக்கிறதுனால we have lots of idea. இது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இப்ப கன்சியூம் பண்றது கம்மியானதுனால தான் கல்டிவேஷனே கம்மியாச்சு. கரெக்ட், முக்கியமான பாயிண்ட், சரியான பாயிண்ட்.
உண்மைதான். கன்சியூம் பண்றது அதிகமாச்சுன்னா கல்டிவேஷன் அதிகமாகும், அதோடைய விலை வந்து ரொம்ப மலிவா இருக்கும். வாழ்வாதாரத்துக்காக பயிர் வச்சவங்க எல்லாமே வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமா இருக்கிறத அருந்துறதுக்கு வழி இல்லைன்னா காசு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் வந்து எல்லா தரப்பு மக்களாலுமே வாங்கி சாப்பிட முடியல. பயன்பாட்டாளர்கள் அதிகமா இருந்ததுன்னா உற்பத்தி அதிகமாக போகுது. அதே மாதிரி பெஸ்டிசைட் இல்லாம விளையக்கூடியது சொல்லி சொல்லலாம். அதே மாதிரி தண்ணியோட அளவும் வந்து 3ல 1 பங்கு தான். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம மில்லட்ல பண்ணி இப்போ நம்மளால எல்லா தட்பவெப்பநிலையும் உயிர் வாழ முடியாது. ஆனா நம்மளோட மில்லட், நம்மளோட தெனை எந்த தட்பவெப்பநிலை வேணாலும் அது சர்வை பண்ணுது. அவர் எங்க இருந்தாலும் குழிக்குள்ள விழுந்தாலும் என்னது கும்பல் வெளியே வருமா இட்லி, அது மாதிரி அது எதுக்குள்ள போட்டாலும் எந்திரிச்சு வந்துடும். அவ்வளவு ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபுட்டு. அதை நம்ம வந்துட்டு பாதுகாக்கவும், அதை பல பேருக்கு அதை சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கான வழிமுறைகளையும் விட்டுட்டோம். இப்ப இருக்கிற போஷாக்கான ட்ரெண்ட்லி ஃபுட்டுக்கு போயிட்டு நம்மளோட ஆயுளை குறைச்சிக்கிட்டு உடல் உபாதைகளை அதிகப்படுத்திக்கிட்டு இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. பண்ணி ஆமா, டாக்டர்ஸ் இல்லாத ஃபேமிலி இல்ல, ஃபேமிலிக்கு ஒரு டாக்டர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்காங்க. அதே மாதிரிதான் ஃபேமிலிக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் ஒரு ரெசிபி இருக்கும். நம்ம அந்த ரெசிபியை கொண்டு வரலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஆக்சுவலா இப்ப பாட்டி நிறைய பேர், நான் கூட அந்த காலத்து ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். நிறைய பேர் வயசானவங்க கூட அந்த மில்லட்னா என்னன்னு தெரியல. அது சோ நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு குறை சொல்ல முடியாது. பட் இப்ப இருக்கிற கரண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு இந்த வருஷம் ஃபுல்லாவே நிறைய அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம். அதுவும் சுந்தர் சார் மாதிரியான நாமளே கிட்டத்தட்ட 8-9 ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. சோ ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அதெல்லாம் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் பண்றோம். அது தெரியணுங்கிறதுக்காக தெரியப்படுத்த பண்றோம். இது வந்து நாங்க இந்த துறை சார்ந்த ஆட்கள் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன், அவ்வளவுதான். நம்ம இந்த துறையில இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப எங்களால முடிஞ்ச ஒரு முயற்சி தான் டேஸ்டா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. சொல்லுங்க. இது क्वेश्चन கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா சுந்தர், are you there? Yeah, I'm there. Please continue. I'm interestingly going on. Please continue. I'm here. இப்போ வந்துட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம சொத்து பத்து சேர்த்து வைக்கிறோம்ன்றது நோ மேட்டர் வாட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது. எண்ட் ஆஃப் த டே ஆல் ஆஃப் அஸ் நீட் குட் ஃபுட். உண்மைதான். அந்த சூப்பர் ஃபுட் மட்டும்தான் நம்மளோட ஆயுள அபிவிருத்தி பண்ணும். அதுக்கு நாம தப்பிக்கணும்னா ஒரே வழி, நம்ம உணவு பழக்கத்தை மாத்தணும். பழைய ஆளுங்க என்னத்தை சாப்பிட்டாங்களோ, எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்டாங்களோ அந்த வழிக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னாலே இந்த இந்த நம்மள அன்வான்டட் டிசீஸ் எல்லாம் ஃபைட் பண்றதை விட்டுட்டு நம்ம லைஃபை நம்ம லீவ் பண்ணலாம். உண்மையா நம்ம நாட்டுல எல்லாமே கிடைக்குது மேடம். எல்லாம் கிடைக்கிறது, எல்லாமே கிடைக்குது. அது ஆக்சுவலா நம்ம வெளில போய் இருந்தாதான் இதோட வேல்யூவே தெரியுது. சோ நம்ம ஊர்ல எல்லாம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்ப நான் யூஎஸ்ல இருந்தப்ப நீராகாரத்தை நான் $27 பண்ணிருக்கேன். நீராகத்தை ஃபெர்மெண்டட் ஓவர் நைட் ஃபெர்மெண்டட் பண்ணி அதோடைய ஃபேக்ட் இம்பாக்ட ஒரு A4 ஷீட்ல வச்சுட்டு டேபிள்ல வச்சுட்டு அது கூட நம்மளுடைய அக்காம்ப்ளிமெண்டா ஒரு பிளேட் பிரசன்டேஷன், கொஞ்சம் வறுத்த கருவாடு, ட்ரை ஃபிஷ், ஒரு நெய் கத்திரிக்காய், ஒரு மாங்காய் தொக்கு, உப்பு காரம் போட்டு மாங்காய், ஒரு மோர் மிளகா, சொத்து வத்தல், சாப்பாடு மீச்ச சாப்பாடு இல்ல ஜீரக பச்சை போட்டு குடக்கல் நாட்டி அந்த சோத்து வத்தல், இந்த அக்காம்ப்ளிமெண்ட் செட்டு நான் $27 நம்மளோட நீராகாரத்தை வித்துருக்கேன். சோ அதாவது ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இது எல்லாமே நம்ம வீட்டுல நடந்த விஷயம் தான். எதுவுமே நம்ம புதுசா போய் கத்துக்கணும். அவங்களுக்கு தெரியுது. இப்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம்னா, ஒரு குளோபல்ல இருக்கிற ஃபுட்டிக்கு வந்துட்டு ஒரு ஈட்டர் நல்ல ஃபுட்டியா இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்து பர்டிகுலர்லி ஃபாரினர்ஸ் நம்மளுடைய ஃபுட் கம்ப்ளீட் மெடிசினல் வேல்யூ ஃபுட்ன்றத அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு they want to, whenever the foreigners came here, definitely they want so banana leaf service. கரெக்ட் மேம். அதுல அந்த ஒரு எசன்ஸ், அந்த செரிமானம். ஈவன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசுல நீங்க சொன்ன ஞாபகம் வருது, சயின்ஸ்ங்கிறது நம்மளோட வீட்லயே இருக்கு. எல்லா நம்மளோட பேசிக்லயே இருக்கு. அதாவது கோல்டு பிடிச்சிருக்கும், ஃபீவர் அடிக்கும், நம்ம அப்பனா வந்து டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டோம், மெடிக்கல் கூட போக மாட்டேன். வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடறப்ப ரசத்துல வந்து லைட்டா கொஞ்சம் காரம் அதிகமா இருக்கும். என்னம்மா காரம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா, இல்லப்பா உனக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சுல அதான் அப்படிம்பாங்க. 2 நாள் ஒரு சூப்பு வச்சு கொடுப்பாங்க, நாட்டுக்கோழி ரசம் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அததான் சொல்றேன், எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஃபேமிலிக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க. கரெக்ட். நமக்கு அந்த காலத்துல நம்ம அஞ்சரைப்பட்டி தான் நம்மளுடைய பார்மசி. கிச்சன்ல பார்மசி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சரைப்பட்டி தான், பாட்டியோடைய கைவத்தியம் தான். அவ்வளவுதான்.
மருத்துவமே வீட்டுல மகப்பேறு மருத்துவமே வீட்டுல தான் பண்ணி பார்ப்பாங்க. எங்க வீட்டுல பாதி பேரு வீட்டுல தான் பண்ணி போறாங்க. உண்மைதான். சோ அதுதான், அதாவது நம்ம அத வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்டா இல்லாம நம்மளோட பாரம்பரியத்தை சந்தோஷமா எடுத்துட்டு போனோம், வழி நடத்திட்டு போனோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிடும். நீங்க விவசாயிகளா இருக்கட்டும், நம்மளோட மில்லட் பேஸ் பண்ண பிசினஸ் பீப்புளா இருக்கட்டும், எல்லாமே நல்லா இருப்பாங்க. ஏன்னா நானு ஆக்சுவலா நம்மளோட கேரியர்ல நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட் உங்களுக்கு மில்லட் பேஸ்டு ரெஸ்டாரண்ட் நிறையவே நம்ம கிராஸ் ஆகி வந்திருக்கோம். பேண்டமிக் முன்னாடி அவங்க எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா ஆரம்பிச்சாங்களோ, பட் அதுல கமர்ஷியலா ஹிட் ஆகுறது கண்டிப்பா கஷ்டம் தான். ஆஃப்டர் பேண்டமிக் ஒரு பெரிய ஒரு இப்போ நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் வருது பிகாஸ் ஆஃப் பேண்டமிக் கொடுத்த லெசன். பேண்டமிக்ல எவ்ரிபடி ஹேவிங் ஒன் லெசன். அது வந்து மெடிசின்ல கியூர் ஆகாது, ஜிங்க் டேப்லெட்ல கியூர் ஆகாது. அதெல்லாம் நீ சாப்பிட்ற சாப்பாடு, நீ எங்க டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன பெரிய மருந்து சாப்பிட்டாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிட்டு இடையில ஒரு 1 கேப் அப்புறம் ஒரு 0 போடுவாங்க. பகல் இரவு இது கீழே போட்டாங்கன்னா ஆகாரத்துக்கு முன்னாடி ஆகாரத்துக்கு பின்னாடி. மருந்து செயல்படுத்துறதும் செயலிழக்க வைக்கிறதும் நான் கொடுக்குற ஃபுட்ல தான் இருக்கு. மருத்துவர்களோட நம்ம மகத்துவம் வாய்ந்தவர்கள்ன்ற ஒரு பெருமை அப்பப்ப எனக்கு வரும் அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கும்போதெல்லாம். அப்பதான் நம்மள பெத்தவங்க நம்மளுக்கு சோறு படம் எல்லாத்துக்கும் அது ஓடிட்டே தான் இருக்கும். அது கண்டிப்பா வரும். அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்ல. உன்னுடைய மெடிசின் ஆக்டிவேட் ஆகுறதும் அது செயலிழந்து போறதும் உணவு தான் காரணம். நீ எந்த டாக்டர்ஸும் போயிட்டு ஒரு ஸ்டேக் எடுத்துட்டு இந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கோ, ஒரு சிஸ்டர் சாப்பிட்டு இந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. 2 இட்லி சாப்பிடு, 2 இடியாப்பம் சாப்பிடு. மில்லட்ல இட்லி சாப்பிடுங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி குழிக்குள்ள விழுந்தாலும் கும்புல எந்திரிச்சு வரும் குதிரவாளி இட்லி. மேடம் அது ஒண்ணு, அதாவது உடம்பு சரியில்லாம சாப்பிடலாம். அது இல்லாம ஈவன் நம்ம இப்ப ஒரு பிரியாணி அப்படின்னால ஒரு எமோஷன் தான். நம்ம ஊரை நல்ல அதாவது நல்லா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் பிரியாணி தான் ஒரு பேசிக்கான உணவை வச்சுக்கோங்க. அதுல அவ்வளவு அருமையா பண்ணலாம். நான் ஆக்சுவலா மில்லட்னா என்னன்னு தெரியாத ஒரு பிரபலமான ஆட்களுக்குலாம் கொடுத்து இதுல நம்ம நிறையவே ரிசர்ச் பண்ணி அதுல ஒரு பிரசன்டேஷன் வாங்கியிருக்கோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவங்களால நம்ப முடியாத ஒரு ஆச்சரியமான இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸி குக்கிங். மில்லட் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குதுன்றது மத்தவங்களோட தாட். ஒரு உப்மா ரவா உப்மா எப்படி கலக்குறீங்களோ, ஒரு சேமியா உப்புமா எப்படி கலக்குறீங்களோ அதே மாதிரி ஈஸியா பண்ணலாம். லிட்டில் மில்லட் அது. ஆமா, ரொம்ப ஈஸியா சமைக்கக்கூடிய 2 பங்கு தண்ணி 1.5 பங்கு தண்ணி 1.5 பங்கு தண்ணி அவ்வளவுதான். சும்மா உங்களுக்கு மட்டன் பிரியாணி எப்படியோ அதோட மாசாவே இருக்கும், சூப்பராவும் இருக்கும். சோ அதுக்கு பேசிக் அதுதான், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான், அந்த ஒரு பேசிக் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு இப்ப நம்ம சொல்றோம், நம்ம ரெட்ரோ டிஷஸ் எல்லாமே மாடரேட் பண்ணி இன்ட்ரோ பண்றோம். ஆமா, அது அவங்களுக்கு சில வழிமுறைகள் பண்றதுக்கான தெரியாததுனால இதை வாங்கி நான் என்ன பண்ண போறேன், இது என்ன பண்றது எனக்கு தெரியல, இன்ஸ்டன்டா 2 நிமிஷத்துல வேகிற மாதிரி ஒரு நூடுல்ஸ் தண்ணி வச்சமா போட்டோம். அது நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஃபாஸ்ட் ஃபுட். கரெக்ட். நீங்க சொன்ன அதே நூடுல்ஸ் மில்லட்ல கொடுத்துட்டு போலாம். மில்லட்ல கொடுக்கலாம். ஈவன் நம்மளோட மில்லட் அவல் இருக்கு, அதுல கேசரி பண்ணலாம், பொங்கல் பண்ணலாம். கரெக்டா காஸ்ட் ஆஃப் 2 மினிட்ஸ்ல டக்குன்னு குக்கர்ல போட்டு எப்படி நம்ம நூடுல்ஸ் குக் பண்றோமோ அதே மாதிரி இது குக் பண்ணலாம். அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும். அதை நம்ம ஈவன் அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை எஜுகேட்டும் பண்ணணும். நம்ம கண்டிப்பா அதான் பண்ணி இப்ப நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்கோம். நம்மள நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, எங்களுக்கு அதை சமைக்கிறதுக்கு தெரியல, நீங்க வந்துட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறீங்க, ஒரு 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும் போது இத ஹவு வி ஆர் யூஸ்டு ரெகுலர்லி ஃபுட்ல வந்து நாங்க வந்து மில்லட்ல ஃபுட் வீட்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, இந்த மேக்கிங் மெத்தடாலஜி நிறைய பேர் இருக்கு. அதுக்கு நான் என்னோட சஜஷன் என்ன மேடம், ஃபர்ஸ்ட் 70-30 போலாம். நீ 70 ரைஸ்ல நீங்க இப்போ ஒரு இட்லி பண்ற, ஒரு தோசை பண்றீங்க, ஒரு இடியாப்பம் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 70% ரைஸ், அப்புறம் 30 மில்லட் யூஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் 40 போங்க, அப்புறம் 50 போங்க. நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலையுமே இப்ப வாரத்துல ஒரு நாள், அதுக்கப்புறம் 2 நாள் ஆக்கலாம், அப்புறம் 3 நாள் ஆக்கலாம், அப்படி இதுக்கே போயிடுவீங்க. அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம போனோம் அப்படின்னாலே நமக்கு அதை பத்தி நம்ம ஒரு நாலேஜ் டெவலப் ஆகும். எந்த நேரத்துல எதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய இது என்னன்னா, இப்ப ஸ்கூல்ல கம்பல்சரியா ஹிந்தி படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க, பிரெஞ்சு படிக்கணும்னா ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க. அந்த மழையா இருந்தா கூட நீ ஸ்கூலுக்கு வரணும்னு சொல்றாங்க. அது எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்களா? ஸ்கூல்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பண்ணி. சைல்டுல இருந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஒரு கல்னரி காம்படிஷன் வைங்க, சேலஞ்ச் கொடுங்க. மில்லட்ல மாடரேட் பண்ணி ஏதாவது டிஷ் பண்ணி, உனக்கு என்ன பிடிக்கும், கபாப் பிடிக்குமா, தால்ச்சினி பிடிக்குமா, என்ன வேணும், ஆரஞ்சு பிடிக்குமா,
அத மில்லட்ல பண்ணி சேலஞ்சிங்கா ஸ்கூல்ல அவங்க வந்து எஜுகேட் பண்ணலாம். இப்ப ஐவன் 5ல விளையாது 50ல விளையாது. கரெக்ட். இல்ல இப்ப அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அதுல 5th படிக்கிற பசங்க, இந்த 4th படிக்கிற பசங்கன்னா ஒரு half an hour டாக் வந்து இத பத்தி பேச போறாங்கங்கிறப்ப ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு. அதுதான் சுந்தர் சாருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ரொம்ப அதுதான் நம்ம கல்டிவேஷன் நம்ம கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பாருங்க. கரெக்ட் கரெக்ட். அதுக்கான கோரிக்கைகள்லாம் கூட நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளும் அந்த ஆன் ஸ்டேஜ்க்குலாம் நிறைய டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈவன் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல போய் ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்றோம். தென் நிறைய அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். மக்களும் ரொம்ப கொண்டாடுறாங்க. ஆக்சுவலா எந்த ஊர்லயும் நம்ம டிராவல் பண்ண வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கு போறப்பயும் நம்ம நிறைய குக்கரி காம்படிஷன் தான் பண்றப்போ ஒரு ஆச்சரியம் தான் எனக்கு இருக்கும். ஒவ்வொரு ஊர்லயும் விதவிதமான மில்லட்ல பண்ணி கொண்டு வராங்க. எல்லாத்துக்கும் தெரியாம இல்லைங்க. பட் அதான் அந்த அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கணும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கண்டிப்பா வரும். கண்டிப்பா. ரொம்ப ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா மில்லட்டுக்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் இந்த மில்லட் வந்து ஏன் இப்படி சூப்பர் ஃபுட்டா ஆச்சு அப்படின்றதுக்கு நம்ம மூதாதையர்கள் தான் நமக்கு மிகப்பெரிய பாடம். அந்த மூதாதையர்கள் விட்டு சென்ற விஷயத்த நம்ம கடைபிடிக்காம நம்ம இப்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம திருப்பி கம்பேக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லா டிசீஸ் இருந்து ஃபைட் பண்ணி நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கலாம். நம்மளோட ஆயுட்காலம் கூட ஒரு 60-70 அப்படி இல்லாம அடுத்த லெவல் ஆஃப் இலக்கத்துக்கு நோக்கி போலாம். அடுத்து வர ஜெனரேஷனுக்கு கண்டிப்பா இந்த 60-70ங்கிறத விட அந்த 60 ரீச் பண்றதுக்குள்ளார எவ்வளவு சங்கடங்களை கிராஸ் பண்றோம். அந்த நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல தான் இப்ப 40 வயசுல டயபெட்டிக்ன்றாங்க, பிபி இருக்குன்றாங்க, சுகர் இருக்குன்றாங்க. யோசிச்சே பார்க்க முடியாத பிறந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு. கண்ணுல குளுக்கோஸ்மியான்றாங்க, குழந்தை ஹார்ட் பீட் உள்ள கருவுல இருக்கும்போதே ஹார்ட் பீட் வேலை செய்யலன்றாங்க. இல்ல என்னோட குழந்தை ஆக்சுவலா எனக்கு குழந்தை பிறந்தவரையுமே ஒரு டாக்டர் கேதரிங் போறோம். அப்ப நான் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இது. அப்பதான் ஒரு டாக்டர் தான், பழைய டாக்டர் ஒருத்தர், அவர் எஜுகேட் பண்ணார். அதாவது அந்த காலத்துல இருந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கும் இப்போ வரைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிற அது நம்ம டீட்டெயிலா பேசலாம்னு வச்சுக்கோங்க. தென் அதோட தேடல் தான் வந்து இந்த சிறுதானியம் அப்படிங்கிறது. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட பசங்க நான் ஒரு முடிவு பண்ணேன், சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டா எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் அதுக்கப்புறம் ஈவன் வெள்ளமா இருக்கட்டும், கருப்பட்டியா இருக்கட்டும், தென் நம்ம சிறுதானியங்களா இருக்கட்டும், ஒரு பனிஷ்மெண்டா இல்லாம இப்ப கூட ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. வரகு பொங்கல் அவ்வளவுதான். அந்த அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். கிரியேட் பண்ணணும். நீ சாப்பிட்டா நீ நல்லா படிப்படா, நீ நல்லா உனக்கு பிரெயின் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். அது அந்த மாதிரி தான் நம்ம எஜுகேட் பண்றோம். எப்படி இப்ப நம்ம ஒரு வீடியோ கேம் விளையாடுறோம்னா நீ இப்படி இருப்ப, நீ இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறப்ப நம்ம ஒவ்வொரு டாஸ்க் வச்சுதான் நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம். ஒவ்வொரு விஷயங்களை நம்ம என்ன எஜுகேட் பண்ற போது பிள்ளைங்க பொறுத்த வரைக்கும் கிளியரா இருக்காங்க மேடம். அவனுக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்றது என்னன்னா, நோ என் பையன் சாப்பிட மாட்டான் கொடுக்கல. நீங்க ப்ராப்பரா கொடுங்க, எஜுகேட் பண்ணுங்க, ஒரு கிஃப்ட் கூட கொடுங்க, இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா வாங்கி தரேன்னு சொல்லுங்க. நல்லது தானே செய்யறோம். அதை மனசார செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ரிசல்ட். எனக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து இதை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னன்னா மனுஷங்க வந்து இப்ப இருக்கிற மனுஷங்க மண்ணை மலடாக்குனாங்க, மனுஷங்களையும் மலடாக்குனாங்க. இப்ப சாயில் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு, உணவு வரைக்கும் இருக்கு, ஹியூமன் பாடி போரா இருக்கு. இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம மீண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம நாஸ்டாலஜிக்கு ரெட்ரோ ஃபுட்டு, நம்மளோட ஸ்டேபிள் மில்லட்டை வந்துட்டு அதோடைய மெடிசனல் வேல்யூ இம்பாக்ட் இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில அதை நம்ம பயன்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கன்சியூம் பண்ணதான். சிறு துளி பேரும் இல்ல மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ஒண்ணா டானிக் மாதிரி சாப்பிட்டாக்குறோம். தயவு செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடலாம். இப்ப பரோடா ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. பரோடா ஐஸ்கிரீம் 3 லேயர் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் இருக்கும். தென் ஃப்ரூட்ஸ் வைப்போம். அதுல கொஞ்சம் நம்ம இந்த பாயில்டு மில்லட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுங்க சார். நீங்க அடுத்த ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊட்டுங்க, அவ்வளவுதான். இப்ப பாதாம் பிசின் ஆட் பண்ணுவோம், தென் அதுக்கு மேல நம்ம இது கொடுக்கலாம். அவ்வளவுதான். அந்த டாப்பிங் மேல எப்படி போறோமோ அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் பண்ணி இப்போ ரீசெண்டா ஒரு நர்கீஸ் குப்தா சொன்னல உங்களுக்கு, எவரிபடி நோஸ் நர்கீஸ் குப்தா இட்ஸ் லக்னோவி ஃபுட் மேட் ஃப்ரம் மின்ஸ்டு மீட் அப்படின்ட்டு. ஆமா ஆமா. இப்ப வெஜிடேரியன் ஒருத்தவங்க கேட்கும்போது நம்ம மாடரேட் பண்ணி கொடுத்தோம்ல அன்னைக்கு. ஆமா ஆமா. பன்னீர் உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி வெளியில மில்லட் ஃப்ளார் பைண்டிங் கொடுத்து மில்லட் பேங்கோகிராம் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு அவங்க அப்படியே ரொம்ப சிலாகிட்டு போனாங்க. அந்த இன்னோவேட்டிவ் தாட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எது கொடுத்தாலும் பிள்ளைங்க சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுக்க ட்ரை பண்ணாலே போதும். அவங்க ஒரு சாம்பார் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா யூடியூப் தர்றாங்க, ஒரு சட்னி வைக்கணும் கூட யூடியூப் தர்றாங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சம் தேடுங்க பிரதர், கொஞ்சம் தேடுங்க சார், கொஞ்சம் தேடுங்க மக்களே தான். நம்ம என்ன தேடுறோமோ அதான் நம்ம லைஃபே வந்து கூகுள் தான்.
நம்ம என்ன தேர்றோமோ கிடைச்சிடும். கிடைச்சிடும். நம்ம மில்லட்ல ஒரு 4 டிஷ் பண்ணணும் 10 டிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதை வந்து ஒரு ஆப்ஷனா வைக்கிறப்ப அப்படிங்கிறப்பதான் உங்களுக்கு அதுக்கான விடை கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்லையா? இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நடக்கும். அதுதான் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளும் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். விஷுவல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், மில்லட்ல நிறைய ரெசிபிஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம சுந்தர் சாரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனவரியில 24 14ஆம் தேதி ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணாரு. ஆமா, ஒரு 440 வெரைட்டி ஆஃப் மில்லட்ஸ் வந்து நம்ம எஸ்ஆர்எம்சில 550 டிஷ் பண்ணோம்ல. ஆமா ஆமா ஆமா. இப்போ நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்எம்சி காலேஜ் இருக்கு. நாங்க ஜனவரி 7ஆம் தேதி 8ஆம் தேதி கோவை மையம் கொண்டு, அதாவது நிர்மலா காலேஜ்ல 555 மில்லட் வேல்யூட் ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே பண்ணி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்தோம். சரிங்களா? உங்களோட அறிமுகம் அப்ப இல்ல இருந்தாலும் அப்பவே வந்து ஒரு 1008 கொண்டு போயிருக்கோம். ஓகே, சோ அதனால அது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா உலகத்துல முதல்ல பண்ணணும், ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் எடுத்து போனோம். அதன் மூலமா மக்கள் வந்து மில்லட்டுக்கு மாத்தணும் அப்படின்ற முயற்சி எடுத்தோம். பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். அது ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். சோ நம்ம அசோசியேஷன் எல்லாரும் நீங்க மால்குடி மாமன் மேடம் சேர்ந்த பிறகு நம்ம இப்ப பெருசா பிளான் பண்ணலாம். எப்படி நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுடைய பொக்கிஷத்தை வந்து எப்படி உலகப்புள்ள கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற விஷயத்த பிளான் பண்ணலாம் மேடம். ஓட் யூ. கண்டிப்பா நீங்க சொன்னது ட்ரூ சுந்தர். ஆக்சுவலி இப்ப எங்களுக்கு என்ன ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தெரியுங்களா? நிறைய 30 வருஷமா நாங்க இந்த துறையில பயணம் பண்றோம். நிறைய விஷயங்கள் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ்பெஷலி இந்த மில்லட்டுக்காக நிறைய டிராவல் பண்றோம், நிறைய R&D பண்றோம், நிறைய நியூ விஷயங்களை இன்கார்பரேட் பண்ணி இப்ப இருக்கிற 2K கிட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி மாடரேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்ப நாங்க ஒரு ரீசெண்டா 365 டிஸ்பிளே ஒண்ணு பண்ணோம்ல, நம்ம மினிஸ்டர் ஆசு கூட வந்தாங்க ஆனர் பண்றதுக்கு. அந்த 365 டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்லட் டிஷ்ஷஸ் ஒரு எஸ்ஆர்எம்சில 580 டிஷ்ஷஸா திருப்பி பண்ணி வேர்ல்ட் ரெக்கார்டா பண்ணாங்க. அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் 200 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. 200 பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க் என்னன்னா நியூட்ரிஷன். அவங்க சோ அவங்களுக்கு கொடுத்த நம்ம டாஸ்க் என்னன்னா ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் 5 டிஃபரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் மில்லட்ல செஞ்சு கொண்டு வரணும். ஆனா ரிப்பீட்டடா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு டாஸ்க். அதுவும் வந்து நம்ம ஏசியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டா தான் பிளேஸ் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 550 நமக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் கொண்டு போயிட்டோம்ல. சூப்பரா செஞ்சாங்க. அவ்வளவு அருமையா இருந்துச்சு. இவன் வெளியில இருந்து எதுவுமே வாங்கிட்டு வரல, எல்லாமே செஞ்சாங்க. எல்லாத்துக்கும் அந்த ரெசிபி தெரிஞ்சிருந்துச்சு. அவ்வளவுதான். நம்ம கொஞ்சம் நினைச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சின்ன மெனக்கெடல் தான் போயிருச்சு. 5 ரெசிபி வந்துருச்சு. அரௌண்ட் 200னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 550 டிஷ் செஞ்சிருக்கோம். அதுதான் இப்ப நம்ம முயற்சி திறவினை ஆக்குச்சு இல்ல. அவ்வளவுதான். நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அது ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு இல்லைனாலும் அடுத்த ஜெனரேஷன். இன்னைக்கு தென்னங்கண்ணு வச்சு நாமளே தின்னணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது. அடுத்த தலைமுறை எண்ணெய் அடிச்சு குடிக்கிட்டோம், பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளவுதான். நம்ம கடமை கண்ணு நடுறது. இப்ப சுந்தர் சார் அதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப மகிழ்ச்சி சார், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்களோட இவ்வளவு நேரம் நான் கலந்துரையாடல் பண்ணி மில்லட்டோடைய பலன்களும் பயன்பாடுகளும் எப்படி மக்களுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான வழியில கொண்டு போலாம் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கோம். மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களோட நாங்க வந்து சேர்ந்து பயணம் ஆசைப்படுறோம். மில்லட் ஃபவுண்டேஷனுடைய ஒரே நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல ஒரு நேரம் மில்லட் மீல்ஸ் கொண்டு வரணும். அதுக்கு உண்டான ஒரு ஏற்பாடு தான் இது. அதுக்கு வந்து எப்படி பேலட்டபிளா அவங்களுக்கு நம்மளுடைய அவங்க தயிர் சாதம் மில்லட்ல பண்ணா நார்மல் தயிர் சாதத்துக்கு இது வித்தியாசம் இல்லாம நாம் அந்த பயிற்சிகளை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அதை செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான மாற்றத்திற்கு நிறைய பேர் ரெடியா இருக்காங்க. நிறைய பயிற்சிகள் பிளான் பண்றோம். சரிங்களா? மேபி நிறைய விஷயம் கண்டிப்பா we are with you. பண்ணுவோம். துறை சார்ந்த எந்த விஷயம் என்ன வேணா கேளுங்க சார், நம்ம கலப்போம் சார். நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த ஸ்பீக்கர் அவர்கள் டாக்டர் பசுபதி வந்து பெரிய மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு. நாங்க அவருடைய ஸ்பீச் கேட்போம். டாக்டர் பசுபதி சார், நான் சவேரா when I was there சவேராவில் என்ன வந்து ஃபுட் சேஃப்டி டீம் லீடரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்து நாங்க இன்னைக்கு முழு பயிற்சி பெற்ற ஆட்களா உலகத்துல உலா வரோம்னா அவரும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அதனால நாங்க பண்ற பல விஷயங்களை உணவுத்துறையோட இணைந்து செயல்படுறோம். ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் கூட நாங்க நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். செஃப் 2 பேருக்கும் வந்து ரொம்ப நன்றி. இந்த தளத்துல வந்து உங்களுடைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்றதுக்கு மிக்க நன்றி. உங்களுடைய முயற்சியில் எல்லாம் வந்து ஒரு திருவினை ஆகணும். நாங்களும் எங்கெங்க உங்களோட இணைந்து பயணித்து ஆசைப்பட்டீங்களோ கண்டிப்பா கூப்பிடுங்க. இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கா கொண்டு போகணும் பாக்குறோம். எங்க டீம் வந்து ஏறக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒரு என்ன சொல்றது ஸ்டேட் முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் போட்டு இதை வந்து பெருசா கொண்டு போக ஆசைப்பட்டு இருக்கேன். அதுக்கு டாக்டர் பசுபதி மாலை ஆட்கள்
ஒரு ஆளுமைகள்லாம் நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க. பட் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்ற முக்கியமான விஷயம். நம்ம சேர்ந்து ஒரு கட்டமைப்பு பண்ணா தமிழ்நாடுடைய தலையெழுத்தை முதல்ல மாத்துவோம் சார். அப்புறம் வந்து இந்தியா தலையெழுத்தை மாத்தலாம். முதல்ல நம்ம ஊர்ல நம்ம ஜெயிக்கல அப்படின்னா மற்ற ஊர்ல ஜெயிக்க முடியாது. அதனால தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுப்போம். அதை பார்த்து மற்ற இம்பாக்ட் வந்து மற்ற ஊர்ல கொண்டு வரக்கூடிய விஷயத்த விடுறோம். இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணதுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் sharing your knowledge, madam. Thank you very much for accepting our invitation. And sorry, I wrongly mentioned your name, and I'm corrected now. And you are in our heart now permanently. Thank you. Thank you, Palli chef. Thank you very much for your. So friends, நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு 3 வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இதுவரைக்கும் பார்த்தோம். 4வது வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஸ்பீக்கரை பார்க்கறதுக்கு முன்னால நம்மளுடைய இந்த ஈவெண்ட் வந்து நம்ம ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நரசூஸ் காஃபி நிறுவனத்துக்கும் அனில் சேவை நிறுவனத்துக்கும் மிக்க நன்றி. உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாம இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளவு ஒரு மலர்ச்சியா ஒரு எழுச்சியா உலகம் முழுவதும் பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி நடக்காது. உங்களுக்கு நன்றி. So my dear friends, we have successfully completed third. We are going to get in the fourth speaker. 4வது ஸ்பீக்கர் நான் அறிமுகப்படுத்துக்கு முன்னால அவரை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் பண்ண ஆசைப்படுறேன். உணவு தொழில யாராவது இருக்காங்களா? டாக்டர் தெரியல அப்படின்னா you are doing the mistake in life, my friend. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். உணவு தொழில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் டாக்டரை தெரியவில்லை அப்படின்றால் நீங்க கடவுளை பார்க்கலன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? கடவுளை பார்த்த பிறகு தான் பிளஸிங்கே கிடைக்கும். கடவுளை பார்க்கலன்னா எப்படி பிளஸிங் கிடைக்கும்? அந்த மாதிரிதான் டாக்டர் பசுபதி இன்னைக்கு லீடிங் பிராண்ட்ஸா இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இல்லைன்னு சொல்ல உலகத்துல இருக்கக்கூடிய லீடிங் பிராண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர் இஸ் கன்சல்டன்ட். இந்த தொழிலை எப்படி செய்ய வேணும், எப்படிலாம் நேர்த்தியா செய்ய வேணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக அவர் ஒரு கன்சல்டன்ட் தான். எல்லா பிராண்டுக்கும் இப்போ தமிழ்நாடு ஒரு 5 பிராண்ட் சொல்றேன், நேமாக்கூட பிராண்டா சொல்றேன். இதயம் ஆயில் அப்படின்ற பிராண்டா இருக்கலாம், ஆச்சி மசாலாவா இருக்கலாம், அனில் சேமியா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உணவு தொழில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய சர்வீஸ் நிறுவனம் இருக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு பெரிய ஆபத் பாண்டவனா இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பசுபதி அவர்களை இந்த நேரத்துல வெல்கம் பண்றதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. டாக்டர் பத்தி சொல்லணும்னா இஸ் a food scientist for over 25 years of experience in food business, consultancy, testing and research and training. அது போக வந்து is a winner of national award individual contribution to the food safety by FSSA and the first international day of food safety. அதாவது FSSA இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நிறைய ஒரு மாற்றங்களுக்கு நிறைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு is a brain behind it or he is the man behind it அப்படின்னு சொன்னால் மிகையாகாது. நேஷனல் அட்வைசர் ஃபார் FHRA அமைப்புக்கு வந்து நேஷனல் அட்வைசரா இருக்காரு. and advisor at Bakery, Hotel and Food Trader Association, Tamil Nadu, and he is written the food safety handbook in the industry. டாக்டர் உங்களுடைய புக் படிச்ச பிறகுதான் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு ஒரு பெரிய நாலேஜ். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் நாலேஜ். ஃபவுண்டர் ஆஃப் பரீக்ஷன் லேப், நிறைய நண்பர்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுப்பாங்க. பரீக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு லேப் வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் இஸ் ஆல்சோ ரன்னிங் ட்ரஸ்ட் பியாண்ட் பிளட் அப்படின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட்ல வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து சயின்ஸ் மூலமா எப்படி இவங்களுடைய நாலேஜை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக 13.5 children வந்து பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க. So he has a rich experience in the national and international platform. He's a social worker, scientist with lots and lots of awards, international, national. டாக்டர் பத்தி பேசுறதா ஒரு நாள் கண்டிப்பா காணாது. டாக்டர், thank you very much for joining my invitation and join this forum. And the floor is open, and we wanted to share your experience. What exactly you are making the remarkable impact in food industry. Over to you, Doctor. Welcome on board. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. A very special thanks and congratulations to Tan Millets for doing this wonderful event. It's a great privilege to be here. I wish to talk to you, in the time given to me, something very, very, very important about science. There are many major aspects why the millets are so important for us. The most important thing is that it is basically so important for us for 3 major reasons: for the planet, for the farmers, and for human health. Because we have to understand that if anything is going to succeed in the world, it will succeed only when it is a part of the One Health family. Because
the world is going through a transition period. By 2050, the population of the world will be 9 billion. And what we have to produce is 70% more food. And it is easy to put it in numbers, but we have to understand the reality. It is expected that many of the water resources, the irrigated lands, would become half dry because of lack of that kind of a water resource. And when we are faced with such threats of climate change, and when there is an increasing urbanization, and with the increasing population, we need some food which is capable of first feeding the hunger. And it is not only just filling up the stomach. We always think that, it is not like filling a pit. This filling the stomach is a different ball game altogether. When you have to fill the stomach, you will have to ensure that you give a very nutritious, good quality food. And I think if something fits this definition of solving the hunger issue, giving nutrition to people, and is capable of growing in very trying circumstances, I think it should be without any doubt the millets. Now, the thing is, the most important thing with millet is it can go in very, very, very short life cycle. And, so it has got less stress on environment. When I say less stress on environment, what do I mean by that? There are three major concerns for the world. The major concerns are, number one, carbon footprint. The millets have a carbon footprint of 3,280 versus rice of 3,410 and wheat of 3,960. It has got a very less, global warming potential, because we must know that the global warming potential of a plant is a very important criteria for us to choose whether that has got to be our staple food or not, or how much can it replace our staple food, and then the carbon equivalent emission. These three factors, the millet scores in a great way. And how do they score it in a great way? Is by these growing faster, short life cycle, so the environment stress is extremely less. And the next thing that we have to understand in millets is that they have a fantastic ability to grow organically and requiring minimal fertilizers and minimum pesticides. We should know that already the seas of the world are covered with, if I'm not wrong, somewhere around 254 square kilometers of residues. The last wealth that is with us, the marine kingdom, is facing the residue deposit danger. And anything that we add more is going to be disastrous. So we have to see to it that how these pesticide residues can become less. Because, well, the food has to increase, the quantity has to increase. We have to ensure that the residues don't simultaneously increase. I think one of the biggest ways of achieving that is going to grow some kind of a staple food in some volume, to ensure that there is minimal fertilizer and pesticide residue. And the third thing is it can grow in very, very low water and nutrient requirements. Now, when I say low water and nutrient requirements, you must be wondering as to what I'm trying to talk all about. It is as simple as this. If rice is to grow, if rice has to grow in about 120 centimeter of rainfall per annum, for a favorable rice growth, you need only 20 to 25 centimeter of rainfall for millet to survive and grow. That is the kind of difference that millet has. That because you must understand that there are so many parts of the world, about 40% of the available surface, which means you already know that the earth crust has got huge covering of water, and we have a minority portion for cultivable lands. And in the cultivable lands or in the earth crust, about 40% is not exactly cultivable. It is largely dry, where 30% of the population of the world is exposed. Because
for that population to have any food, for the entire world to have good quality food. You need to get into a system of eating and introducing it into a food chain with all stakeholders being very happy about it. We have to find a solution, and that solution seems to be millet. Because imagine if you require 1,100 to 1,100 mm of rainfall for a plant like rice, for rice cultivation, in about 200 to 300 mm of rainfall, the millets can survive. And you've had earlier speakers, coming from Rajasthan, the millet lady of India, talking about how in Rajasthan, which is partly very dry, millet has been a household food and a traditional food. Incidentally, Rajasthan is the highest producer of millet in the country too, right now. So it is a proven track record of millet that it is capable of growing in very trying circumstances and with very less nutrients available in the soil. And one of the greatest gifts of millet is that it can start growing at pH of 4.8 up to 8 pH, a very, very wide range of pH in which it can grow. So to ensure that the planet is well balanced, to ensure that our demand doesn't overstrain the planet, by which is already facing some threats due to several other factors. Food being a very, very, very major factor of environment pollution, right? We call it as non-point pollution. A significant contributor to climate change is food production. I think millet is a great savior and capable of saving our planet in a big way. So that is a very important point for us to take home. And the next thing is how it is fantastic for the farmer. The farmer, gets a big handshake from the millet, because millet can withstand very harsh environment. Millet can withstand very, very harsh environment, drought and dry heat. While it may sound to you that I'm telling something out of the hat, it is not that. There is a scientific reason why I'm trying to tell you this. You just see the screen, how millet, let us divide the drought into three categories. No drought, moderate drought, and extremely extreme drought. The effects of this drought are that in no drought, there will be active plant growth and normal photosynthesis and respiration. Whereas in moderate drought, you will have reduced photosynthesis and reduced reduction in root extension. But in extreme drought, you will have reduction in root elongation and respiration, loss of nutrient and water uptake, and plant metabolism and biochemical process would come to halt. Now, what do millets have? Millets have extreme good morphophysiological responses. They reach maturity before extreme drought, and you must see that they have decreased to shoot height length and increase in leaf tensile strength, which can avoid maintenance of water loss through low stomata conducted and reduce leaf and water uptake by high root to shoot ratio. This is something that I want the students who are seeing this, the other people who are seeing this, to understand that the root to shoot ratio is a very high ratio, and that is why it is capable of taking this, facing these effects, and it has got a natural response mechanism. And the next one, that the millet has got innately a biochemical metabolic response, which is it has got good accumulation of antioxidants and osmoprotectants. And the gene expression is something very, very, very interesting. It has got a technique of overexpression of drought responsive and tolerant related genes like HEAD region 7 or APX, etc. And the root and shoot signaling of millet in response to it is fantastic, which regulates ABA, auxins, salicylic acid, and other phytochromes pathways. And protein expression, the overexpression of stress and defense-related protein, like LEA, ASR kinases, and phosphatases, aquaporins,
ensure that the millet is able to give a very favorable response in recovering itself and primary secondary metabolism. It accumulates sugar, amino acids, inorganic acids, alkaloids, flavonoids, and polyamides. So in short, it is capable of giving such a response to a very trying circumstance. And that is what a farmer ideally would love to have, in something that he grows. Because farmer by himself, cannot guarantee, the environment around him. It is beyond, all our control. If somebody says that I'm going to control rain and shine in my area, I think you're squarely wrong. So we have to understand that while we talk so much about, millet habits and millet culture and everything, we have to understand that if at all you want to ensure, something good happening for the world, the first thing is you must ensure that whatever you do is planet friendly. And number two, it is farmer friendly as far as food is concerned. If it is not farmer friendly, it is not going to be very successful. And there is no point in talking about it. So millet can withstand very harsh environment of drought and dry heat, which is a very, very, very important factor. And it has got great resistance to pests and diseases. There are so many research articles establishing wonderfully well why the millets as a class are capable of having great resistance to diseases. And I would say that the yield in millet, we have to understand what do we mean by yield when we talk about any particular plant. In food industry, it is not about how much as a quantity that is grown. You must understand how much as a quantity that is saleable. For example, if you have got X kg of paddy, you get 50-60% of outturn as rice. But in millet, most of the millet, the recovery is 90-85%. In some cases, it is even 90-93%. And that is something wonderful. When I harvest something from great effort, suppose I get around 1,200 kilos or 1,100 kilos, 1.1 ton or 1.2 tons from an acre of land, I need to ensure that what I get as harvest, X quantity, there's a recovery of 90%, 85%, contrary to 50%, 60%, as the final product. So millet has got a very, very good, throughput yield. And there's only one exception to this, which is Kodo millet. And I would like to share with you that it has got a 7-layer protection, the Kodo millet. You would see that in Indian temples, on the top of the temple tower, normally the Indian temples are consecrated, sort of renovation is done once in 12 years. And for 12 long years, this millet can survive because it has got 7 cores. That millet alone has got a very low recovery, but it is a wonderful millet. Okay. Now coming back to how the millets can help the farmer. One of the things that all of us have to understand, we may be very excited by food. We may be food professionals. We may be food entrepreneurs. We may be chefs. We may be foodies, or we may be food traders. We have to understand that the farmer is in a fix if he doesn't have multiple uses for what he produces. The greatest advantage of millet is, while it is a wonderful, wonderful food for the human beings, it is also a great feed and a fodder for the cattle. And because unless the cattle are very healthy, unless the cattle are maintained very well, the micro and small farmer life is not very good. So we have to understand that the millet advocacy that is being done by the Prime Minister and by different governments and across the globe is with this view that we need some kind of a protection for our small and micro farmers. Because people who have 50 acres, 100 acres of land together can plan, can have a very detailed corporate structured plan. But people who survive on 1.5 acres, 2 acres, 3 acres, and who are living in very rain-dependent, rain-fed areas without natural irrigation, in very dry circumstances, dry areas with very less rainfall and predictable rainfall,
and not so nutrient soil. I think those farmers need answers economically for their survivability. And in that way, millets have got multiple use. Number one, it can be human food. Number two, as feed and fodder, it is fantastic. Number three, certain qualities of millets are very good for brewing. And also, very, very interestingly, millets are great biofuels. So what happens is that, the farmer has a sustainable source of income. Now, one of the things that we have to understand is, while, we are concerned about our health, we have to understand that farmers' economics is very important. And that economics has got several connotation to it. Of course, people like Sundar and several luminaries here have taken great efforts in, creating a market for it. There are so many people who are processors who are willing to sign JVs, and that's a wonderful, happy news. But we'll have to understand that some of the farmers can never reach the original market because of the, inaccessibility physically. Sometimes the inaccessibility happens because also of some kind of a socio-political reason, or just by mere natural geo-separation, or the alienation of the land from the mainland. So to convert it very easily, millet, what I mean to say is, one of the best points about millet is to convert it into a long shelf life product for the farmer with his own processing facilities is so easy, because the recovery rate is so high. And that is where, millet with its multiple options of going into the market as food, feed and fodder, and as biofuel and for brewing, wins over other things. And of course, globally, there is a huge discussion about how it is extremely good for public health. I think there are a lot of evidences throughout the globe on how it is a great public health, solution. You can see that the comparative nutrition of millet, you can see that in the screen, how derived these. You can see the tower of rice and the tower of wheat versus millets, the fiber content for 100 grams. And also you can see this beautiful nutrition chart. If you have any look of it, and some of you can take photographs of it. It is not my research. It is a research done by esteemed people. It is one of those articles that has come and very widely accepted in the world. And you can see the comparative nutrition that is available. The first row being rice and the last row being wheat. You can see the intermediary rows on what is the kind of fiber, calcium. If in rice it is 10, in finger millet it's 344. The phosphorus, if it is 160 in rice, it is about 260, 220 in so many places. If it is iron, if it is 3.8, in about foxtail millet it's 12. So carotene, if it is 0 in rice, in pearl millet is 132. And if you see the B1 value, B2 value, and niacin, everything is so good in the millet as micronutrients. And that is what it is very high in iron, zinc, and calcium, and that is where it wins hands down. And it is also extremely high in dietary fibers and antioxidants. It has got a low glycemic index and gluten-free. And it is very rich in polyphenols and polychromes. While I have listed out a lot of things that are good about the millet, let us understand that we will have to know if millets have to survive, if millet markets have to continuously flourish. I think I leave this forum with certain questions and certain challenges, and certain cautions. The caution that I have to give is millets contain phytic acid, and some of the millets contain it in good quantity. To overcome this phytic acid, because phytic acid essentially can block the minerals from reaching the cell membranes. Now, if you have to overcome this phytic acid, my advice to all of you who are millet enthusiasts, please soak the millet, if possible, for 6 to 8 hours, to get excellent results.
you will have to soak, ferment, and use millet so that you overcome the phytic acid threat. And also people with thyroid, disorders, consult your doctor before taking millets because goitrogen is there. So you will have to ensure that you consult your doctor, before taking millets. And otherwise, there are certain questions like whether millet will cause gas problems in the body or not. I'm not a medical professional, but I can tell you there is no evidence that suggests that it does. So, millets also are on two sides of the wall, like some millets are heat generating for the body, some millets are capable of, cooling down your system. So you can choose according to the weather what millets you want to. But if millets have to become better, as somebody who's a food professional, as a food scientist, all that I would like to see is we are able to beautifully define the yield analysis. We are able to understand, and because that is when something becomes commercially successful, like rice and wheat, and the kind of refinement that these products have reached, and the kind of the mathematical, economical feasibility studies that have been done on them, product wise. I think all these things with various science parameters have to happen, because all millets grown in all areas are not same. They are different, and that is a greatness because it is such a natural plant. And it is not only that millet have to be beautifully combined with traditional legumes and traditional vegetables. And that is when the success of the millet becomes a true success, because the success cannot be for our selfish reasons. Success has to be for a global reason. We will have to bring the tribals and the marginalized people and the micro and small farmers to the center stage, so that nobody is left hungry in this world. Everybody has got the right nutrition, because living in such an affordable world, which economy is growing, I think the real affordability is, in Tamil there is a proverb, no illadavan valiban, right? A person without disease is always an youngster. And if you want to have a happy world, I think we must encourage millet with all the local and seasonal foods. And that is when success will be there. Thank you so much. So, Dr. Basubati, thank you very much for enlightening the fantastic, your experience to the world. I think the people who are listening from the various countries will come to know about the knowledge what you are gained for so many years. I think that is going to be do the revolution. Now we understood why FSSA is taking all your good brains for the work which you have done to implement across the country. So thank you very much for honoring your time with us. We are very happy to have you on board. Just wanted to ask you two things. In fact, your managing director visited today, yesterday to Namakkal, and 1 minute, sir. She was confirmed that one of the hotels wanted to display the entire program, for 13 days in the bigger Namakkal. Nala's hotel is, trying to help us for this kind of activity to encourage all the milletpreneurs, encourage the hero of the millet to be the world. So that is where people are getting the love for the millet. I think so many things to do, sir. I think we wanted to make you as one of the advisors in our committee, so that you also come and guide us how we can shift and work with the project assignments. So thank you very much for enlightening your your time and energy with us. Last one thing I wanted to ask you, sir. Why FSSA is required for all the entrepreneurs to start the business, sir? There's only one question I want to ask you before you leave, sir. Obviously, FSSAI is assuring safe and nutritious food to all the citizens. I think it is a national duty for us as food business entrepreneurs to get the license, because that is a legal way of doing things. Because like food safety is a fundamental right. Nutrition is also a fundamental right. I think to ensure that fundamental right for all our citizens, all of us in the food business must ensure that we are FSSAI compliant, because it is a very science-based law, and not a single word in FSSAI is there which should not be done. Everything that is spelled in FSSAI is something good for humanity, good for the country, and good for the food businessmen too, and good for the food traders too. Thank you, sir.
So thank you very much, sir. It is very pleasure to have you on board today, and you're doing the marvelous job. You're doing the wonderful job. I don't want to touch your personal. You have a very, very unique character in the earth. I would not say the India, Tamil Nadu. டாக்டரை பத்தி சொல்ல ஒரே விஷயம் சொல்லணும். அவருடைய சென்னையில வசிக்கக்கூடிய வீடு வந்து பூட்டாம வரக்கூடிய ஒரே நபர் சென்னையில அவர் மட்டும் தான் இருப்பாரு. அந்த அளவுக்கு he is very open to help people. Very rare to see this kind of priest in the the country. So Doctor, I heard so many about you. Let's work together for a common cause, and let's build jointly the healthy community for the country. Thank you very much for joining with us, Doctor. Thank you for the opportunity, sir. Wish the sanction more success. Thank you. My pleasure. Thank you very much. Keep inspiring all the time with us, Doctor. Thank you. So, my dear friends, we are successfully completed ஒரு 4 speakers வந்து complete பண்ணிருக்கோம். இப்போ 5வது ஸ்பீக்கருக்கு நான் போறோம். We are going to invite the next speaker. I may request the vice secretary moderator to take over the inauguration from here. Thank you, Sundar sir. Thanks to introducing National Event 2023 for this great opportunity. We are the operators from Kadir Institution, myself and my co-moderator. We going to host slot number 5, Mrs. Sarojini ma'am. இவங்க பாத்தீங்கன்னா மதுரையில இருந்து வராங்க. இவங்க மாப்பிள்ளை செல்வதானியம் ஃபுட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் கம்பெனி வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க. இவங்க அது மட்டும் இல்லாம 2 வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஈவெண்ட்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க நிறைய உமன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த மில்லட்ஸ்ல வந்து கொண்டு வந்து நிறைய சாதனை படுத்திட்டு இருக்காங்க. வி வெல்கம் மேம் சரோஜினி மேம். சரோஜினி அக்கா எங்க இருக்கீங்க? வாங்க. இருக்கேண்ணா. ஆனா வீடியோ வர மாட்டேங்குதுண்ணா. வணக்கம்ண்ணா. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். அனைவருக்கும் இந்த டான் மில்லட்ல அந்த மில்லட் ஃபவுண்டேஷன் மூலமா பங்கேற்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஃபர்ஸ்ட் எங்க அண்ணாவுக்கு வந்து பெரிய வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பயர் வந்து என்னுடைய அண்ணா தான். தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ மேம். மேம் உங்களை பத்தி கொஞ்சம் மக்களுக்கு சொல்றீங்களா மேம்? கட்டாயமா. என்னுடைய பேர் சரோஜினி. நான் மாப்பிள்ளை செல்வதானியம் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஃபுட் மதுரை வில்லாபுரத்துல வீட்டுல இருந்தே வந்து ஒரு ஹோம்மேட் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போக முடியுங்கிறது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது போக பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு மில்லட் ட்ரெயினரா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்ந்து காட்டுவோம், நபார்டு அண்டு MSME, இப்போ KVK எல்லா இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா மில்லட் ட்ரெயினரா வந்து உமன் ஆண்டர்பிரனரை வந்து எப்படி வந்து அவங்கள பிசினஸ் பண்ண வைக்கிறது, அதுல வந்து சிறுதானியத்துல எப்படி நாங்க வந்து பிசினஸை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ட்ரெயினரா வந்து நான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல வந்து பர்சனல் ட்ரைனிங்கா வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா, நாங்க வந்து ஒரு பேக்கரி வைஸா நீங்க வந்து கடை நடத்தணுமா அதுக்கான ட்ரைனிங், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கேட்டரிங், அந்த நீங்க ஒரு சாதாரணமா ஒரு வந்து லட்டு பண்ணியே நீங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணி அதை எப்படி நீங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணி நீங்க ஒரு வியாபாரம் பண்ணணும்னா தனிப்பட்ட ட்ரைனிங்காகவும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். குழு சார்ந்து நாங்க வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அறிமுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய 2 குழந்தைகளை தான் சொல்லுவேன். நான் என்னுடைய 2 குழந்தைகளோட மிக அருமையா வந்து இந்த பிசினஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து என்னுடைய பிசினஸ்ல என்னுடைய குழந்தைகள் வந்து நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனாலதான் அவங்கள வந்து இந்த இடத்துல வந்து கட்டாயமா நான் வந்து சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய குருவா நான் வந்து சொல்றது என்னுடைய அப்பா அம்மா தான். நான் 4வது தலைமுறையா இந்த ஹோட்டல் பிசினஸ்ல நான் வந்து 4வது தலைமுறையா நாங்க வந்து வந்திருக்கோம். ஏன்னா எங்க தாத்தா அம்மாச்சி அப்புறம் எங்க அப்பா அம்மா அப்படி வந்து பார்த்ததுல இப்ப என்னுடைய பிள்ளைகளும் வந்துட்டாங்க. 4வது தலைமுறை வந்து போயிட்டு இருக்கு. எங்க ஊர்ல வந்து நாங்க பரமக்குடியில வந்து 3 ஹோட்டல் வச்சிருக்கோம். இப்ப எனக்கு அந்த ஹோட்டல் சம்பந்தம் நான் 12 வருஷம் டீச்சிங்ல வந்து எனக்கு ரீச் கிடைக்கல. 12 வருஷம் டீச்சிங் ஃபீல்டுல நான் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் டீச்சரா ஒரு ஜுவல்லரி எக்ஸ்போர்ட்டரா எல்லாத்துலயும் இருந்தாலும் இந்த மில்லட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சிறுதானிய ஆண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரீச் ஆயிருக்கேன்னா அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டர்
அந்த ஒரு இதுனா டேன் மில்லட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். என்னுடைய ஜனவரி 1 7-8 நடந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டில் என்னுடைய ஃபுட்டை வந்து முத வந்து இதை செஞ்சு வச்சா எப்படி இருக்கும்க்கா அப்படின்னு கேட்டு அதுல வந்து தனிப்பட்ட முறையிலேயே நான் வந்து சமைச்சு ஒரு 74 ஃபுட்டா வந்து அந்த இடத்துல நான் ஒரு டிஸ்பிளே பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு முதல் மில்லட்ல வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கான படி வந்து எனக்கு டேன் மில்லட் மூலமா எனக்கு கிடைச்சு இன்னைக்கு பெரிய அளவுல தமிழ்நாடுல மட்டும் கிடையாது, உலக அளவுலையும் சொல்லலாம், இன்டர்நேஷனல் லெவல்லையும் என்னுடைய ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு, என்னுடைய ஃபுட்டு போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து குழந்தைகளை எப்படி கொண்டு போறதுக்கான ஒரு இது வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சுற்றுலா மாதிரி நான் வந்து இப்ப ரவுண்ட்ல இருக்கேன். இதுதான் என்னுடைய அறிமுகம்ப்பா. ஓகே மேம். நீங்க எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் எவ்வளவு பண்றீங்க மேம், எவ்வளவோ ஃபீல்ட் இருக்கு, நீங்க ஏன் மில்லட் ஃபீல்ட் சூஸ் பண்ணீங்க? நான் வந்து மில்லட்டை எடுக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பிரதர், நெக்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய கூட பிறந்தவங்க பிரதர் வந்து அவங்க வந்து கல்லீரல் பிரச்சனையில இருந்தாங்க. அப்பையில வந்து ஒரு வருஷ ஆப்ரேஷனே தள்ளி போட்டிருக்க மில்லட் ஃபுட்டு. அந்த கொரோனா டைமிங்ல எனக்கும் வேலை இல்லை. அந்த டைம்ல எனக்கு கிடைச்ச EDI ட்ரைனிங் வந்து சொல்றது உமன் என்டர்பிரனர் ட்ரைனிங்ல வந்து எனக்கு மில்லட் ட்ரைனிங் வந்து கிடைச்சிச்சு ஆன்லைன்ல. ஒரு 25 நாள் கிடைச்ச ட்ரைனிங் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப சாப்பாட்டுக்கே ஒரு கஷ்டப்படுற நிலைமை வந்து அந்த நேரத்துல இருந்துச்சு. அந்த நேரத்துல என்னை வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து அடுத்த லெவலுக்கு போய் இந்த இதை ஒரு பிசினஸா எப்படி பண்ணணுங்கிறதுல ஒரு EDI மூலமா எனக்கு ட்ரைனிங் கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னுடைய பொண்ணு சொல்லுவேன், ஹாஸ்டல்ல வந்து அவங்க வந்து அந்த சாப்பாடு விஷயத்துல ரொம்ப வந்து மோசமா இருந்தாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசம் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து லோ ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப இருக்கும். அந்த லோ ப்ரெஷரையும் மாத்துறது இந்த மில்லட்ல. நம்ம அன்றாட உணவை எப்படி மில்லட்ல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் வந்து கொடுத்தது, என்னுடைய தம்பிக்கு நான் கொடுத்ததுதான். எங்க அப்பா வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ரெகுலரா காலை டிஃபன் வந்து மில்லட்ல தான் சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த சுற்றுலா இருக்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய இதுதான் இந்த EDI ட்ரைனிங் மூலமா அடுத்த லெவலுக்கு எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் தொழில்னா என்ன அப்படிங்கிறத கத்துட்டு இந்த தொழில் வாய்ப்பை வந்து மில்லட்ல நம்ம கொண்டு போனா எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு தான் அதை எடுத்து நான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொன்று வந்து நாங்கள் ஃபுட் பிஸ்னஸ்லயே வந்து 7வது படிக்கிறதுல இருந்து ஃபுட் பிஸ்னஸ்க்குள்ள நான் இருக்கோம். அதனால வந்து ஃபுட் பிஸ்னஸ் எங்க அப்பா அம்மா வேணான்னு சொன்னாங்க. ஆனா எங்களுக்கு வந்து அந்த இதுதான் அந்த தலை வந்து வரணுங்கிறதுக்காக தான் எங்க இதுல வந்து சாதாரண ஹோட்டல் தான் வச்சிருக்காங்க. என்னுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மில்லட்ல வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன். இதுதான் என்னுடைய முதல் ஆரம்பிச்சதுக்கு காரணம். சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம். மேம் உங்க ப்ராடக்ட் பேர் வந்து மாப்பிள்ளை செல்வதே மேம். அந்த நேமே செம்மையா இருக்கு மேம். அந்த நேம் எப்படி மேம் வச்சீங்க? மாப்பிள்ளை செல்வதானியம் வந்து என்னுடைய பிராண்ட் நேமு. மாப்பிள்ளைங்கிறது எங்க தாத்தா வந்து எங்க அப்பாவுக்கு வச்ச பேரு மாப்பிள்ளை அப்படின்னு. இவர் தான் என்னுடைய மாப்பிள்ளைன்னு அறிமுகப்படுத்தினாரு. அதே இது வந்து ஒரு பிராண்டிங்க. இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்கு ஜெயக்கண்ணன் ஹோட்டல்னு கூட எங்களுக்கு பேர் கிடையாது. மாப்பிள்ளை ஹோட்டல்னு சொன்னாலே எங்க பரமக்குடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ஃபேமிலி வைஸாவே ஒரு 10 ஹோட்டல் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய சங்கம் இருந்து சொல்லுவோம். எங்க சித்தி சித்தப்பா, என்னுடைய கூட பிறந்தவங்க, எங்க சித்தி வீட்டுல இருக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ஹோட்டல்ல ஒரே ஊருக்குள்ள ஒரு 10 ஹோட்டல் வந்து எங்களுடைய ஹோட்டல் மட்டுமே இருக்கு. அந்த லெவலுக்கு வந்து அந்த ஹோட்டல் பாத்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை ஹோட்டல்னால எல்லாருக்குமே வந்து பரமக்குடி அண்ட் யமுனேஸ்வரம் சொன்னா மாப்பிள்ளை ஹோட்டல்னா சின்ன பிள்ளைங்க கூட வந்து சொல்லுவாங்க. எங்க அப்பாவுடைய ஞாபகார்த்தமா அதை வந்து பிராண்டிங்காவே கொண்டு போனா என்னன்னு என் பிள்ளைங்க வச்ச பேர் தான் மாப்பிள்ளை. செல்வதானியங்கிறது சிறுதானியத்தை அந்த காலத்துல வந்து பொக்கிஷமா வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்து எல்லாரும் சாப்பிட்டதுனால யதார்த்தமா வந்து அந்த ஒரு ட்ரைனிங்ல வந்து ஒரு மேடம் வந்து சிறுதானியத்தை வந்து செல்வதானியம்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஸ்பாட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாப்பிள்ளை அந்த செல்வதானியம் அப்படிங்கிறத சிறுதானியத்தை தான் செல்வதானியம் அப்படிங்கிற பேரை வந்து நாங்க வந்து என்னுடைய பிள்ளைய வச்சாங்க. எங்க அப்பா வந்து நாளை பின்ன வந்து இப்ப இன்னைக்குமே சொல்லுவாங்க, பேரம்பேத்தி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எங்க அப்பாட்ட உங்க வந்து ரீச் பண்ணி விடுறாங்களோ உங்க மக அப்படின்னு தான் வந்து பெருமையா சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க. எங்க அப்பா அம்மா வந்து என்னுடைய கஸ்டமர். அந்த மாதிரி அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா என்னுடைய சூப்பு மிக்ஸ், லட்டு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா உங்க அம்மாவை அனுப்பி வைக்க சொல்லு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. காசு கொடுத்துதான் வாங்கிக்கிறாங்க. நான் வந்து சும்மா அனுப்பி வச்சாலும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க.
அந்த லெவலுக்கு வந்து எனக்கு முதல் கஸ்டமருங்கிற மாதிரி எங்க அப்பா அம்மா தான் வந்து கஸ்டமரும் அவங்கதான், குருவும் அவங்கதான். சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம். மேம் மதுரையில மல்லிப்பூ தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம் மேம். பட் நீங்க சொல்றத பார்த்தா உங்க மேம் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க மேம். நிறைய அப் அண்ட் டவுன்ஸ் கூட வந்திருக்கு மேம். அதெல்லாம் எப்படி மேம் ஃபேஸ் பண்ணி நடந்தீங்க? மதுரைனா மல்லிகைப்பூ மட்டும் கிடையாது. இப்ப எனக்கு வந்து பேர் வச்சிருக்காங்க, லட்டு ராணினே பேர் வச்சிருக்காங்க. என்னுடைய ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 35 வகையான லட்டு மில்லட் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹெர்பல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 வகையான லட்டு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல மூலமா நான் லட்டு மூலமாவே வந்து ரொம்ப பிரபலமாயிருக்கேன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி என்னை வந்து லட்டு உட்காந்து தான் கூப்பிடுவாங்க, அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க. அப்ப என்னுடைய லட்டு வச்சு வந்து பிசினஸ் பண்ண முடியுமா? அதெல்லாம் நிச்சயமா பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு வந்து எனக்கு லட்டு மட்டும்தான் நிறைய மூவிங். இங்க மட்டும் கிடையாது, இன்டர்நேஷனல் லெவலே அதுதான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. யதார்த்தமா வந்து ஒரு யூடியூப்ல இருந்து வந்து எடுத்தவங்க கூட என்னுடைய லட்டை மட்டுமே போக்கஸ் பண்ணி இந்த தீபாவளிக்கு வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய சக்சஸ், அடுத்த பெரிய லெவலுக்கு என்னை வந்து கொண்டு போயிட்டாங்கப்பா. இப்ப வந்து மதுரைக்கு வந்து லட்டு மட்டும் மேம். அதுல உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் இருக்கு மேம். என்னுடைய யூனிக்கான ப்ராடக்ட் ராகி அல்வாதற்கு தான் நிறைய பேர் அடிமை. நான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப ரசிச்சு சாப்பிட்ற ஃபுட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன வேணும்னு கேட்டாலே அல்வா ராகில வந்து அல்வா அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்குமா அப்படின்லாம் வந்து பேசியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து அவள் விகடன் அண்ட் கலைஞர் டிவி, இப்ப வந்து மாஸ்டர் செஃப் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா வின் பண்ணிருக்கிறது என்னுடைய ராகி அல்வா தான். அது போக வசந்த் டிவிலையும் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கினது ராகி அல்வா தான். அது மூலமா பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய யூனிக் ப்ராடக்டாவே ஆயிடுச்சு. எங்க போனாலும் கிளாஸ் வந்து எனக்கு வந்து ராகி அல்வா வந்து தான் கேட்பாங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து சோள அல்வா போயிட்டு இருக்கு. மேம் நீங்க வந்து டே டு டே லைஃப்ல மில்லட் எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க மேம்? அதோட பெனிஃபிட்ஸை பத்தி சொல்லுங்க. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 வகையான மில்லட் இருக்கு. ஒண்ணு வரகு, திணை, சாமை, குதிரைவாளி, கம்பு, சோளம், மக்காசோளம் சொல்லிட்டு பனிவரகு. இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுலயுமே வந்து ஒவ்வொரு பெனிஃபிட் இருக்கு. இப்ப நீங்க வரகு நீங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா அது வந்து வறட்சித்தன்மையை வந்து அதிகமாகும். அது வந்து வரகு சில பேருக்கு வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தையும் உண்டு பண்ணும். அது வந்து அதிகமா வந்து எடுத்துக்கிட கூடாது. நம்மளுக்கு ஒத்து போற உணவை தான் மில்லட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒத்து போகாதுங்கிற ஒரு கான்செப்டும் வச்சிருக்காங்க. ஆனா அது முறைப்படி சாப்பிடும்போது அது நிச்சயமா ஒத்து போகும். ஏன்னா குறைஞ்சது ஒரு 4 மணி நேரத்துல இருந்து 6 மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நார்மல் ஃபுட்டு நார்மலா குக் பண்ற டயத்துல இன்னைக்கு வந்து குக் பண்ண முடியும். நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற இடத்துல குக்கர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எங்க வீட்லயும் குக்கர் யூஸ் பண்ணாம அது எப்படி சமைக்கணும், அதே மாதிரி குளிர்சாதன பெட்டியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவேன். எங்க வீட்டுல இப்ப வரைக்கும் கிடையாது. அதனால அதுக்கேற்ற என்னென்ன ஃபுட்டு உணவு முறைகள் என்னவோ அதை மட்டும் தான் நான் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போனாலும் அந்த கால பாரம்பரிய முறையில என்னென்ன சமைச்சாங்களோ அந்த இதுதான். இப்ப பேசினா மேடம் கூட பேசினாங்க, சிம்லிங்கிறது ஒரு சூப்பர் ஃபுட். ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் தினமும் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது அவ்வளோ பெயின்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அது சரி செய்யக்கூடியது. சிம்பிளா வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி அதை ரொட்டி சுட்டுட்டு அதுல வந்து நிலக்கடலை, கொஞ்சோண்டு எள்ளு, கொஞ்சோண்டு வெல்லம் சேர்த்துட்டு அது இடிச்சு சாப்பிட்டு ஒரு உருண்டையா பிடிச்சது நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா காலையில நீங்க சாப்பிடாம போற உணவை கூட அது சரி பண்ணும். உங்களுடைய அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். ஏன்னா காலையில வந்து மெயினா வந்து குழந்தைகளும் சரி, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, யாருமே வந்து அந்த காலை உணவை வந்து தவிர்க்கிறாங்க. ஆனா காலை உணவை எப்பயுமே தவிர்க்க கூடாது. அது வந்தது நம்ம லாங் டைம் விட்டுட்டு காலையில எந்திரிக்கும் போது அது லாங் டைமா இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு வந்து ஒத்துழைக்கணும்னா காலையில வந்து கட்டாயமா நம்ம சாப்பிடணும். அதை வந்து ஒரு மில்லட் கஞ்சியா எடுத்துக்கலாம். ஒரு மில்லட் உணவை வந்து ஒரு கம்பு முளைக்கட்டி வந்து ஸ்வீட்டா நீங்க வச்சு சாப்பிடும் போது பச்சை பயிரோட கம்பு முளைக்கட்டி நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோடைய க்ளோலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற லெவல்ல வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணும். அதெல்லாம் நிச்சயமா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இது பண்றேன். அது போக வந்து என்னுடைய கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவே ஸ்பெஷலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லட்டு வந்து கலர் கலரா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா கலர் கலரா வந்து கொடுப்போம். ஒவ்வொரு லட்டுமே ஒவ்வொரு கலர்ல இருக்கும். அதை சாக்லேட் முறையில வந்து கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக சாக்லேட் வாட்டர் போட்டு கொடுக்குறேன், கலர் பேப்பர் போட்டு கொடுக்குறேன். சாக்லேட்டுக்கு பதிலா அதை சாப்பிடணுங்கிறதுல எனர்ஜி பார் அப்படி ஒரு இது கொடுக்குறோம்.
ஒவ்வொன்றுலயும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும். இப்ப ராகி லட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ராகி சாக்கோ லட்டுங்கிறதும் நாங்க அப்புறம் அது குழந்தைய வந்து கட்டாயம் எடுத்துக்கிடுவாங்க. எங்க இதுல எந்த இதுலயும் சர்வீட்டிங் கிடையாது, ஒயிட் சுகர் கிடையாது. மேம் நீங்க சொல்றத பார்த்தா எங்களுக்கு இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் மேம் லைக் பண்றாங்க. அவங்க மாத்தணும்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் ஐட்டம் தான் தெரியும் மேம். இன்னொருக்கா கேளுங்களேன் ப்ளீஸ், சரியா கேட்கல. மேம் நீங்க சொல்றத பார்த்தா எங்களுக்கே செம்மையா டெம்ட் ஆகுது மேம். இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் எல்லாருமே ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல தான் மேம் லைக் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாரையும் மில்லட்க்கு எப்படி மேம் மாத்தலாம்? அதுக்கு ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க மேம். நான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூல், ஒவ்வொரு காலேஜ், ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எல்லாத்துக்கும் இல்ல, பெரிய 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 காலேஜுகளுக்குமே நான் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அவங்க சமைக்க முடியாத நார்மல் குக்கிங் உணவை எங்களோட வந்து சேர்ந்து சமைச்சு அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போற ஒரு பிசினஸா கேட்டரிங்க இன்னைக்கு வந்து சிம்பிளா பண்ற அளவுக்கு அந்த உணவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொலக்கட்டை வந்து சாதாரணமா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதை வந்து ஈஸியா குக் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். அதுல வந்து இனிப்பு அண்டு காரம் வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கொலக்கட்டைக்கு சட்னியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எங்க ஊர்ல காரசாரமா தான் மதுரையில சாப்பிடுவாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் சட்னி அங்க வந்து வச்சிருப்போம். அதே மாதிரி சாத்விக் உணவு முறைப்படியும் பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் இல்லாமல் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் எப்படி சமைக்கலாம், எண்ணெய் வந்து மசாலா பொருள் எல்லாம் இல்லாம எப்படி சமைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து ஒரு ஹெல்த்தியா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படி கொண்டு போகலாங்கிறதுக்காகவும் பெரிய அளவுல வந்து கேட்டரிங் சர்வீஸ்க்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டும் இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து நிறைய கடைகளுக்கு வந்து என்னுடைய ஃபுட்டு போய்கிட்டு இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து கன்சல்டிங்கராகவும் இருக்கேன்ப்பா. இப்ப வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன் எடுத்துக்கிற மாட்டாங்கன்னா வந்து மாற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயும் இப்ப அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து கூப்பிடுறாங்க. அவங்க காட்ட சொல்றாங்க. அந்த ஆன் த ஸ்பாட்ல அவங்க கண்ணு முன்னாடியே அவங்களையே சமைக்க வச்சு அவங்கள நான் சாப்பிட வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். சூப்பரா வந்து இப்ப அடுத்த லெவலுக்கு மாறிட்டாங்க. நான் டாக்டர்ஸ், குட்டீஸ், அடுத்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரிசையா எல்லாருமே மாற வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் வந்து நான் 800,000 மேல வந்து நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இதுல ஒரு 500க்கு மேல இருக்கிறவங்க வந்து பிசினஸாவும் போய்கிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து என்னுடைய கஸ்டமராகவும் மாறிட்டு இருக்காங்கப்பா. செம்ம மேம் செம்ம மேம். மேம் இப்பெல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் 2 மினிட்ஸ்ல குக் பண்ற மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு மேம். அது மாதிரி மில்லட்ல ஏதாச்சும் கொஞ்ச நேரத்துல அப்படி சமைக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் ரெசிபி இருக்கா மேம்? அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். நிறைய ரெசிபி இருக்கு. இப்ப ஆன் த ஸ்பாட் ரெசிபிங்கிறதெல்லாம் வந்து காம்படினாவே வந்தாங்க. அதுல வந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தினையும் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு பாயாசம் பண்ணி கொடுத்தோம். ரொம்ப ஈஸி தான். தினையை வந்து ஊற வச்சிடும். முதவே எப்ப திணையா இருந்தாலும் அதை ஊற வச்சுட்டா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். திணையையும் அதுக்கப்புறம் சக்கரவள்ளி கிழங்கையும் வேசிட்டு ரெண்டையும் வந்து பண்ணணும். வேக வச்சு திணையும் வந்து நல்லா குலைவா வேக வச்சிருங்க. சக்கரவள்ளி கிழங்கையும் நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுல வந்து ரெண்டையும் மிக்சி நல்ல மை போல வர அளவுக்கு அதை மசிச்சுட்டு நீங்க வந்து வெல்லம் சேர்த்துட்டு இறக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் ஏலக்காய் அண்ட் தேங்காய் பால் ஊத்துனீங்கன்னா அருமையான ஒரு திணை சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாயாசம் ரெடி ஆயிரும். மேம் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்காக நீங்க எவ்வளவு ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றீங்க மேம்? அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க மேம். இந்த ஃபீல்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் நிறைய ரீச் ஆயிருக்கேன். எனக்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைச்ச அவார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வருஷத்துல ஜனவரி 7, 8க்கு அப்புறம் நாங்க டேன் மில்லட்ல வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு பண்ணினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய இது பாத்தீங்கன்னா 27 அவார்டு வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல 4 வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு. அதுல வந்து டேன் மில்லட் இது வந்து 3வது வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு. நான் வந்து எங்க அண்ணனோட வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். இது 3வது வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு. அது போக ஆண்டர்பிரனர் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லிட்டு வேற இதுலயும் பண்ணிருக்கேன். சிங்கப்பெண் அவார்டுங்கிறது இந்த வருஷம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே வந்து தேடாமலே எனக்கு ஒரு பெரிய ரீச் வந்து மில்லட்ல வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு சக்சஸ். அடுத்த லெவலுக்கு வந்து பெரிய லெவல் யாரோட சப்போர்ட் இல்லாம ஒரு பெண்ணால சாதிக்க முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு தைரியத்தை எனக்கு கொண்டிருக்கு. ஏன்னா யாரோட சப்போர்ட் யாருக்கு நிக்க கூடாதுங்கிறதுல நான் தெளிவா இருப்பேன். வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய இதுன்னா இந்த மில்லட். சூப்பர் மேம். கண்டிப்பா நீங்க சாதிப்பீங்க மேம். உங்களுக்காக நாங்களும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறோம் மேம். மேம் லைஃப்னு எடுத்தாவே கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் பிளான் ஒண்ணு இருக்கு மேம். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிளான் இருக்கா மேம்? அந்த பிளானை கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் ஊரா சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஊரா ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்.
ஜனவரி மாதம் வந்து என்னுடைய மில்லட்டுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பெரிய அளவில் கடையாகவும் வருது, அகாடமியாவும் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடை வந்து பிரான்ச்சஸாக வந்து கொடுக்க போகிறோம். அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய யூனிட் மட்டும் கிடையாது, ஒவ்வொரு ஆண்டர்பிரனர் தயாரிக்கிற அத்தனை பொருள்களும் அங்கே இருக்கும். இப்போ நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு மார்க்கெட்டிங் தெரியாமல் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு என்னன்னா அது எங்களுடைய கடையில் வந்து அவங்களுடைய பொருளை வச்சுக்கலாம். அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள், ஏன்னா இன்னைக்கு மகளிர் குழுவில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்து ராமநாதபுரத்தில் நான் கொடுத்த ட்ரைனிங்கில் அவங்க ராம்நாடு கலெக்டர் இருக்கிற அத்தனை பேரையுமே எல்லா நிகழ்ச்சிக்குமே அவங்களுடைய மில்லட்டு, அந்த மில்லட்ல காபி டீக்கு பதிலாக அவங்களுடைய பாயாசமும் சூப்பர் மிக்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் வந்து சூப்பர் மிக்ஸ்னா என்னன்னு கேட்பீங்க. அந்த சூப்பர் மிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்ல ஒரு 10 வகையான சூப்பர் மிக்ஸ் வந்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மில்லட் பேஸ் இல்ல கார்ன்ஃபிளவர் சேர்த்துதான் சூப்பர் மிக்ஸ், ஆனா கார்ன்ஃபிளவர் சேர்க்காம மில்லட் பேஸ்ல கருப்பு உளுந்து அந்த மில்லட் ஒரு அருமையான சூப்பர் மிக்ஸ் வந்து பண்ணி இன்னைக்கு வந்து கட்டத்துல நல்லா பண்ணுங்க. நபார்டு மூலமா வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தேன். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சிட்டியில இருக்கிற பீப்புளோட நாங்க மலைவாழ் மக்களை வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுல இன்னைக்கு வந்து புடைக்கவே தெரியாது, ஆனா அவங்க வந்து ஆகா புடைச்சு நான் இந்த இடத்துல இந்த டைமிங்ல நான் ட்ரைனிங் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் போன்ல சொன்னோன்னா அவங்க ஆக்கி காய வச்சு அதை போட்டு கரெக்டா வச்சிருப்பாங்க. முறுக்கு சுற்றுறதா அல்வா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மிக வந்து 60, 40, 80 வயசு இருக்கிறவங்களா வந்து எனக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு எந்த இருக்காது, அவ்வளவு அழகா வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு உதிரியா சாப்பாடு எப்படி செய்யலாங்க நான் வந்து அரூர்ல வந்து டிராவல் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்சிச்சு. இன்ன வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு தேடியும் நாங்க தேடியும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்படி சாப்பிடலாம், என்ன மாதிரி சாப்பிடலாம் வந்து நிறைய தெரியாமலே இருக்கு. அதை ஒவ்வொரு பெரியவங்கள்ட்டையும் போய் கத்துக்கிறோம்னா மலைவாழ் மக்கள் அவங்களுக்கு வந்து செய்யுது. ஆனா அடுத்த லெவலுக்கு போட்டோம். எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கேன் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்கிறதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன்மா. நீங்க இப்போ இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்து வரதுக்கு கண்டிப்பா உங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. உங்க ஃபேமிலி வந்து எப்படி எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணாங்க சொல்றீங்களா மேம்? எனக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணல, என்னுடைய பிள்ளைங்க மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு எல்லாரும் காசு தான் சப்போர்ட் பண்ணணும், அடுத்த லெவல் போனோம்னா காசு தான் சப்போர்ட் இல்லை. ஒருத்தரால வந்து என்கரேஜ் பண்ணா கூட சப்போர்ட் பண்ணலாம்னா அது எங்க அண்ணன் சுந்தர் மட்டும். ஏன்னா சுந்தர் அந்த அண்ணா இல்லைன்னா இந்த மில்லட்ல நான் வந்து ஒரு முகம் தெரிஞ்சிருக்காது. எங்க இடத்துலயுமே சொல்லுவாரு எங்க அக்கா தான் சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு ஊக்கு தான் தட்டி கொடுத்தா எல்லாருமே தூக்கி வரலாம், காசு இருந்தாதான் தூக்கி வரலாங்கிறதுலாம் கிடையாது. தட்டி கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணதுல தான் நான் வந்து அண்ணாவும் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் என்னுடைய பிள்ளைங்க இன்னைக்கு வந்து எங்க அப்பா அம்மாவெல்லாம் வந்து ஒரு கஸ்டமரை மாத்துற அளவுக்கு தான் போயிருக்கு. இன்னும் சப்போர்ட்னு சொல்லிட்டு நான் யாரையும் இது பண்ணலப்பா. நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் வந்து சொல்லணும்னா டேன் மில்லர் நான் வந்து கவர்மெண்ட் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேன் மில்லட்லேயே ஒரு 3 ட்ரைனிங் மதுரையில் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து அடுத்தடுத்த ஊர்களுக்கெல்லாம் போய் நான் ட்ரைனிங் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு ரீச் கிடைச்சதுன்னா அது டேன் மில்லட்க்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். எங்க அண்ணாவுக்கு இந்த இடத்துல நன்றி ஏன் நான் வந்து ஓயாம சொல்றேன்னா, எங்க அண்ணா வந்து சிறு துரும்பும் பயில் குத்த உதவுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அண்ணா வந்து அந்த துரும்பு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அதுதான் சொல்லல, மணி வந்து மைண்ட் யாருக்குமே வந்து ஒரு இடத்துல போய் நீங்க காசுன்னு கேட்டீங்கன்னா யாரும் பேச மாட்டாங்க, ஆனா அறிவுரை நிறைய சொல்லுவாங்க. அந்த அறிவுரையை கேட்டு நடந்தாலே நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லா போகலாங்கிறதுக்கு நான் ஒரு சக்தி. ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் இந்த பயங்கரமா நான் ரீச் ஆகிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நிறைய பேர் இல்ல, தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது, நிறைய வந்து பாக்குறாங்க. என்னுடைய சாப்பாடு தேடி வந்து சாப்பிடுற அளவுக்கு ஒரு ட்ரைனிங்ல எல்லாம் விவசாயிகளே வந்து இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நாள் ஃபீட்பேக்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல வந்து விவசாயிகளுக்கு நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1 மாசம் விட்டு 1 மாசம் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அந்த ஃப்ரீ ட்ரைனிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க சொல்லி கொடுத்துமே இன்னைக்கு நம்ம குரூப்லயே நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில மிகப்பெரிய அளவுல சக்சஸா வந்து லட்டு மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி. அதே மாதிரி எங்கள் ட்ரைனிங் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது ஒரு அம்மா வீட்டுக்காரு 55 நான் கல்யாணம் முடிஞ்சு எனக்கு இவ்வளவு வயசாயிருச்சு, வீட்டுக்காரு வந்து நல்லாவே இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்க ட்ரைனிங் எடுத்து லட்டு வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட்டோட
வந்து ஒரு வாரத்துக்கு 10 முறுக்கு வந்து செஞ்சு சேல்ஸ் பண்ணி அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கும்போது நம்ம மணி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை, நம்மளுடைய வந்து பூஸ்டிங் தான். அந்த மாதிரி பூஸ்டிங் கிடைச்சதுதான் எங்க அண்ணா அம்மா எனக்கு கிடைச்ச பூஸ்டிங்கே எல்லாருக்கும் நாங்களும் கொடுக்குறோம். தேங்க்யூ மேம். அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே, அந்த அண்ணா யாரு மேம்? அந்த ஸ்டோரி சொல்லுங்க மேம். அண்ணா அண்ணா கூட பிறந்தவங்களை கூட அப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க அவ்வளவு இதை அண்ணா அண்ணா சொல்லிட்டு பேசிட்டு மேம். இன்னைக்கு எல்லாரையும் உங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வேலை இருக்கின்ற சுந்தர அண்ணாவை தான் சொல்றேன். டேன் மில்லட்டோட ஃபவுண்டரை தான் சொல்றேன். ஓகே மேம், சூப்பர் மேம். மேம் நீங்க நெக்ஸ்ட் ஏதாச்சும் ஸ்டெப் வச்சிருக்கீங்களா மேம்? அதுக்கு நான் நிறைய ஆண்டர்பிரனர் உருவாக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து தொழில் பயிற்சி வந்து பண்ண முடியலன்னா நான் இது வரைக்கும் என்னுடைய ப்ராடக்ட் வந்து 69 நியூட்ரிஷன் வேல்யூ ஆர்டர் முடிச்சாச்சு. ஒரு 200 ப்ராடக்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அந்த நியூட்ரிஷன் வேல்யூ ஆர்டர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை மிக பிரமாண்டமா ஒரு வந்து நீங்க வச்சது. அடுத்து ஒரு அகாடமியை நாங்க வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அது வந்து ஒரு கோர்ஸா வந்து கொடுக்குறோம். அது வந்து ஒரு காலேஜ்ல போய் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் போய் போறீங்களோ அது ஒரு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட பண்ணணுங்கிறதுக்காக அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கான புத்தகம் வந்து நான் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அந்த புத்தகம் சக்சஸ்ஃபுல்லா எங்க அண்ணா மூலமா தான் அது வந்து வெளியே வரும். அதுக்கான ரெசிபிகளும் நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்காக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு ஊர்ல என்ன மாதிரி எல்லாம் ரெசிபி வந்து மில்லட்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய கத்துக்கிறதா தான் சொல்றேன்ல, காசு இருந்தாதான் வந்து வாழ்க்கையில முன்னேறினாலாம் கிடையாதுங்க. நிறைய தன்னம்பிக்கையும் துணிவும் இருந்து ஒருத்தவங்களோட சின்ன சப்போர்ட்டை எதா இருந்தாலும் யாரு எதிரியா நினைச்சாலும் அவங்களோட இருக்கிற நிறைய மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்க வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து மூவ் பண்ணினீங்கன்னா மிகப்பெரிய சக்சஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தருமே ஜெயிக்கலாங்கிறது என்னுடைய இந்த பயணத்துல நான் வந்து சொல்லிக்கிறேம்மா. மேம் உங்களோட லைஃப் டைம் எய்ம்னு ஒன்று இருக்கா மேம்? அது சாதிக்கணும். லைஃப் டைம் எய்ம் வந்து லைஃப் டைம் கோல். லைஃப் டைம் வந்து நாங்க பரம்பரையே ஹோட்டல் பரம்பரை தான். அதனால நிச்சயமா அந்த மாப்பிள்ளை பிராண்டிங் செல்வம் பிராண்டிங் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பரவணுங்கிறது என்னுடைய மேம் நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சமான உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான எளிமையா செஞ்சு எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஃபேமிலிக்கெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு டிஷ் இருக்கா மேம்? அதை பத்தி சொல்லுங்க மேம். நிறைய டிஷ் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா முந்தா நாள் கூட நாங்க வந்து ஒரு டைரக்டர் வீட்டுல வந்து சமையல் வந்து கிளாஸ் எடுத்திருந்தா. அழகா வந்து ஒரு இலையிலேயே நான் வந்து இது பண்ணிருந்தேன். என்னன்னா சாமை சாதம், வத்த குழம்பு, பனிவரகுல பிரியாணி, போகம் வந்து மில்லட் அவல்ல வந்து ஒரு தக்காளி சாதம், அந்த மாதிரி வந்து ரெசிபி வெரைட்டிஸ் கொடுத்து இன்னைக்கு வந்து குழந்தைகளை டெம்ப் பண்றதுக்கு அளவுக்கு அந்த ரெசிபி ஒவ்வொன்றுமே யூனிக்கா இருக்கும்ப்பா. ஒவ்வொருத்தரும் தினமும் வந்து மில்லட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஆஸ்பத்திரிக்கே போக வேண்டியதில்லை. இது வரைக்கும் நான் ஆஸ்பத்திரிக்கே போனது கிடையாது. நீங்க இதுலயே நீங்க உணவே மருந்துங்கிற கான்செப்ட்ல நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் இல்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வெற்றி பயணம் வந்து சக்சஸ் ஆகிறதுக்கான வெற்றி பயணமா இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இந்த மில்லட் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் டேன் மில்லட்டுக்கு மூலமா எனக்கு இருக்கு. வந்து உங்களுடைய எல்லாம் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி எனக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சோ மச் மேம். நீங்க நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணீங்க. அது கண்டிப்பா நிறைய மக்களுக்கு போய் ஷேர் பண்ணிப்போம். நிறைய பேர் வந்து உங்களால வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்னும் இந்த மில்லட் ஃபீல்ட்ல வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து சாதிப்பாங்க மேம். கண்டிப்பா மேம். தேங்க்யூ மேம். மேம் உங்க ஆசைலாம் கண்டிப்பா நிறைவேறும் மேம். தேங்க்யூ சரோஜினி மேம். உங்க ஸ்டோரி செம்மையா இருந்துச்சு மேம். நீங்க சொன்ன ஒவ்வொருத்தருக்கும் கண்டிப்பா மக்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆயிருக்கும் நாங்க நம்புறோம் மேம். உங்க ப்ராடக்ட் மேன்மேலும் வளர நாங்க வாழ்த்துறோம் மேம். நாங்க கண்டிப்பா காட் கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறோம் மேம். தேங்க்யூ மேம். கட்டாயமா. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சுந்தரண்ணா. தேங்க்யூ. ஒரு நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி. Once again, thank you, ma'am. This event is sponsored by Anil Simia. Thank you, Anil Simia. And this event is sponsored by
Narsus Coffee and Anis India. The host is by Pradeep College in Punjani Point. Thank you. So, my dear friends, good evening to all of you. I think we have successfully completed 5 world record speaker. அடுத்தது வரக்கூடிய வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஸ்பீக்கரை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் பண்றதா நான் வந்திருக்கேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மில்லட் தொழிலுக்கு வரலவா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சங்கோஜம் இருக்கும், ஒரு யோசனை இருக்கும். இது நம்ம ஜெயிச்சிட முடியுமா அப்படின்ற விஷயத்துக்காக நம்ம நிறைய ஒரு தடங்கள் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல இங்க ஒரு பெண்மணி, அதுவும் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணி ஒரு பெரிய சாதனை உலக லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது. அந்த ஒரு சாதனை பெண்மணியோடைய அந்த கஷ்டங்கள், அவங்க வந்த பாதை, அவங்க வளர்ந்த விதம் இன்றைக்கு வந்து உலக லெவல்ல ஏறக்குறைய ஒரு 136 கோடி ரூபாய் வியாபாரம் வந்து மில்லட் தொழில மட்டும் செஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சாதனை பெண்மணியோட கதையை நம்ம கேட்க போறோம். நண்பர்களே, ஒரு ஏரியால வந்து நம்ம என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம பிசினஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு யோசனை இருக்குது. இங்க ஒரு பெண்மணி 136 கோடியை தாண்டி அவங்க ஒரு 300 கோடி இலக்கு வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நானும் அவங்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறது எனக்கு மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி. It is my pleasure to welcome Priya Guneshekar. Madam, welcome and the stage is yours and over to you. Thank you, Sundar sir. First of all, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கதிர் இன்ஸ்டியூட்க்கும் டேன் மில்லட்க்கும் ஒரு தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். இவ்வளோ நேரமா நம்ம யார் ஸ்பீச்சுக்காக வெயிட் பண்ணமோ அவங்க தான் இப்ப வர போறாங்க. அவங்க ஸ்டோரியை நம்ம கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈவெண்ட்டை ஸ்பான்சர் பண்ண நர்சஸ் காஃபியின் சேலம் அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க் கொடுத்துக்கலாம். மேம், ஹலோ மேம், எப்படி இருக்கீங்க மேம்? மேம் அன்மியூட் பண்ணுங்க மேம். மேம், உங்க வாய்ஸ் ரீச் ஆகல மேம். பிரியா குணசேகரன் மேம், இவங்களை பத்தி பேசணும்னா பேசிட்டே போலாம். இவங்க Priya ma'am, we are unable to hear you. I think you need to unmute or you can disconnect and connect me back again. So before Priya comes on the dais, I would like to give some more insight about Priya. ரா ஃபுட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் பேர்ல ஏறக்கூடிய ஒரு 13 கண்ட்ரிகளுக்கு வந்து ஒரு மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்டரா இருக்காங்க. ஒண்ணு. இரண்டாவது, மில்லட் தொழிலை எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ்ல இவங்க ஒரு ப்ராசஸிங் மில்லிங் வச்சிருக்காங்க. பெரம்பலூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்னை ஹைவேல வந்து அவங்களுடைய பெரிய 4 ஃபேக்டரி வச்சிருக்காங்க. அவங்க வச்சிருக்க ஃபேக்டரியோடைய பெரிய ஒரு ஆத்மார்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபுல்லி கம்ப்யூட்டரைஸ்ட். அதாவது பேக்கெட்ல இருந்து அது ரா மெட்டீரியல் இருந்து பேக் பண்ற வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லா கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ண ஒரு மிஷினோட அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண ஒரே விஷயத்தினாலதான் இன்னைக்கு பெரிய லெவல்ல ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் ஆஸ்க் ஹர் நவ் ஹர் ஸ்டோரி. பிரியா, உங்களோட அன்மியூட் பண்ண முடியுதா பாருங்க. Yes sir, I think I'll be able to hear. Are you able to hear me now? Now yes, we are able to hear you ma'am. Perfectly perfect. And கொஞ்சம் உங்களுக்கு கேமரா மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. கொஞ்சம் just put it little down. Yeah, now it is perfectly okay madam. Over to you. Moderators, please take it forward. So, before getting into this interview, I would like to thank Sundar sir especially for hosting this event. And since I've already participated in a couple of other events also, which he has done, I do see the enthusiasm with all the participants here. And that is one key reason which I always take. Adanala da vandu indha event la eppadi irundhalum join panni I'll always give my inputs in this event.
and I learn a lot from this. Thank you, Sundar sir. My pleasure, madam. Thank you very much for the compliment, and let's work for the common cause for the millet fraternity. Thank you. Thank you so Yes, much, sir. ma'am, for the compliment. Ma'am, உங்க company உங்களை பத்தி கொஞ்சம் introduce பண்ணுங்க ma'am மக்களுக்கு. I think everyone knew me as Priya Gunashekhar Raw Foods. Raw Foodsங்கிற பேரு தான் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். Raw Foods அப்படின்னா என்னன்னு தான் முத கேட்பாங்க எல்லாருமே. எடுத்து ஆரம்பிச்சோடனே கேட்கிற கேள்வி இதுதான். What is Raw Foods அப்படிம்பாங்க. Raw Foods is basically the Latin name for sunங்க. Agriculture related products or agriculture related material. எது agriculture அப்படின்னாலே we pray to sun god as our culture also. So நாங்க வந்து அதுல அந்த பஞ்சபூதமும் வச்சுதான் அந்த we created that brand, and since sun is more important to all this, we created that brand as Raw Foods. So that is the brand story. சரி, ஏன் வந்து பிராண்ட் ஸ்டோரி சொல்றோம் அப்படின்னா, whenever we are taking a product to the market, ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போறப்போ முதல் கேள்வி என்ன கேட்பாங்க, இந்த ப்ராடக்டோட பேர் என்ன அப்படி கேட்பாங்க. ஸோ அந்த பேரை சொல்றப்ப we have to justify the speech that we are giving to the end consumer or retailer or distributor. So that being the case, I think everybody who is coming into this field will always have a story behind us. Just as இதுக்கு முன்னாடி ஸ்பீக்கரும் வந்து she also had a beautiful brand story. மாப்பிள்ளை செல்வதானியம். நான் இந்த பேரை மறக்கவே மாட்டேன். எங்க பார்த்தாலும் I will definitely it will ring a bell to me. The same way. அதனாலதான் I am insisting on my brand story also. And Raw Foods was like, இப்போ வந்து it is 7 years plus. And Greenfield project oda சேர்த்து, and we have around ஒரு 27 product line இருக்கு. Everything is related to millet and millet value added products plus health related products சில விஷயங்களை கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம். Mostly millets. எங்க பிராண்ட்ல வந்து கம்பெனில we have around ஒரு 8 farmer producer companies வந்து உள்ள இருக்காங்க, and 490 plus farmers வந்து we have got across Tamil Nadu, Karnataka, Andhra and இதுல ஒரிசால. மேஜர் சப்ளை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல இருந்து எங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. பட் அங்க FPO we are yet to start. அண்ட் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 95 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் அவங்க ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் who do more than 5 lakhs, not somebody. சின்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே they are linked to somebody a bigger picture and we have given that to them. So இது இல்லாம our major supply is for exports. 95% of our turnover is from exports. Exports Canada own warehouse இருக்கு எங்களுக்கு, and we do it for Dubai, Qatar, Middle Eastல நிறைய லொகேஷன்ஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 14 to 15 plus countries வந்து we are supplying. So this is in short about us. And yes, எங்களுக்கு வந்து ஒரு 7 factories இருக்கு. பெரம்பலூர்ல we have the millet related factory, millet value added products எல்லாம் இருக்கு. Dindigul we have got, Kodai Road we have got, Arilur we have got, and Salemல ஒரு சின்ன value added unit ஒண்ணுக்கு we are doing a very small setup. அதுல வந்து we do our millet cookies, so which is in the testing phase basically. இன்னமேட்டு தான் that will come out. So next brand, the launch that we have planned for, enna we make it a point, ellame ஒரு every quarterly we wanted to give a new product. So in the quarterly we are planning for January க்கு வந்து we are planning for millet cookies. So I think this is about Raw Foods in short. உங்க ஜேர்னி வந்து எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, நீங்க எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஐடியா வந்துச்சு, இவ்வளோ ஒரு தனி பெண்மணியா இருந்துட்டு இவ்வளவு பெரிய சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இன்னும் மேலும் மேலும் பண்ணுவீங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். எப்படி உங்க ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு மேம்? My journey as entrepreneur வந்து எனக்கு வந்து என்னன்னா, I should say I started my career as a professional தான். I was basically a person who is very strong in marketing and communication. Brandingல வந்து I take extra extra cautious and சொல்றதா இல்ல, I go a little forward and I take an extra step to ensure that the brand is properly set. ஏன்னா நம்ம சொசைட்டி எங்கேயுமே across any place, you present a product அப்படின்னா the face is the first thing that they see. Okay, and the brand oda face enna, how is the pouch basically, நல்லா இருக்கா,
ஏன்னா எடுக்கணும்னா உள்ள இருக்க ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும்னா we have to tell them, okay, this pouch is very good, let me pick it up and let me use it and see அப்படிங்கிறது. அடுத்தது யூசபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பிரசன்டேஷன், நெக்ஸ்ட் இஸ் யூசபிலிட்டி. இது எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக what we have done is we have giving a recipe kind of book with like 35 recipes in it to all the consumers who are buying 500 grams from us. So that's the second இது. Third வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ப்ராடக்டோட pricing. Just because we have put a pouch வந்து அழகா பிரசன்ட் பண்றோம், எக்ஸ்ட்ரா காஸ்டஸ் எடுத்து அந்த பவுச் வந்து நாங்க டெவலப் பண்றோம். அதுல ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் of a pouch வந்து அதுல there are some techniques which you need to follow in the packaging industry, and I'm sure all the universities are giving a lot of training about it. நானும் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில பேக்கேஜிங்காக I took a course and I went to Ahmedabad also. புனேலயும் நான் வந்து அதை வந்து படிச்சேன். ஒரு 15 days I went and stayed there, and Ahmedabad I studied the pouching and packaging related course. அங்கேயும் வந்து I learned that packaging வந்து ஒரு விஷயத்து ரொம்ப முக்கியம், ஷெல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கறனால. பட் இதெல்லாம் பண்றோம், நம்ம பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் நல்லா பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் மில்லட்ஸ் அண்ட் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிரீமியம் பிரைசிங்ல போய் பொசிஷன் பண்றோம் மார்க்கெட்ல அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில இட் வாஸ் டஃப் that was a very very tough call that we had to take. First ஒரு 1 year வந்து எங்க pricing எல்லாத்தையுமே, not just 1 year, even now the pricing is very competitive, but fortunately இப்ப வந்து மில்லட்ஸோட price வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஏன்னா காம்படிட்டர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. எப்பொழுதுமே நிறைய காம்படிஷன் இருந்தா நம்ம ப்ராடக்டோட the strength of a product will come out in the market. That's where RA food stood. அது மாதிரி பண்ணப்ப நாங்க pricing at par with the market வச்சோம். மார்க்கெட்டிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட வாட் வி டிட் வாஸ் இப்படிதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இந்த பவுச்ல வந்து வி இன்வெஸ்டட். அந்த மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் launching a brand, we took that. So on the product, actually we selected the right product, put it in the right packaging, and we gave the right price. So this your journey was camera correct first முக்கியமான விஷயம் ஆரம்பிச்சப்ப it was very tough for us. One person cannot be present in all the locations. எல்லா இடத்துலயும் ப்ராடக்ட்ல பவுச் வேற இடத்துல எல்லாத்துலயும் இருக்க முடியாது இல்லையா? So that's when we studied in management, put it across in the அதுல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரோசஸ் SOPs அப்படிங்கறத இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். SOPs ஒரு படிச்ச வெல் எஜுகேட்டட் அவங்க கிட்ட கொடுத்தே நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறதுங்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 வருஷம் வந்து I worked as a professional, so I have seen how tough it is for us to engage with the standard operating procedure. நான் வந்து வேலையில இருந்தப்ப நானே நிறைய பைபாஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜர். பட் அதோட தேவை என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது வந்து after becoming an entrepreneur. அந்த SOPs வந்து அந்த SOPs இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வச்சதுனால இன்னைக்கு வந்து the company will run on its own irrespective of me being there or not. That's how I explain the entire thing. We are successful. ஒரு ப்ராடக்ட் ரொம்ப ரன்னா கொண்டு போனா அது ரொம்பவே கஷ்டம் மேம். பட் நீங்க ஒரு சிங்கிள் விமனா இருந்து ரொம்ப சூப்பரா கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க மேம். மேம் உங்களுக்கு பேக் போனா இருந்தது யாரு மேம்? And they don't question me anything. சில சமயங்கள்ல அவங்க கொடுக்கிற மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டே நம்மள கேள்வி கேட்காம இருக்கிறது தான். என்ன வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா பதில் சொல்றதுக்காகவே I would have started working. பட் இன்னைக்கெல்லாம் கேள்வி எல்லாம் கேட்கல. Okay, they gave me that freedom actually. நீங்க பிசினஸ் பண்ற, you do the business, we will support you from the back end. எந்த இடத்துல say for example, இப்ப என் பையன் வந்து my son is studying 10th standard. Today I had to go abroad to another stage. I was out of station. I just came back. But நான் வரப்ப வந்து my son, everything was settled basically. I just came from the airport, I settled down and I started taking this call. இதே வந்து என் ஃபேமிலி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா டெஃபினட்டா என்னோட ப்ரையாரிட்டி என் குழந்தையா இருந்திருக்கும்.
நான் வந்து அந்த இடத்துல போய் பேசுறேன். பட் இப்ப எனக்கு அவங்க கொடுக்குற மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டே அதுதான். அண்ட் எஸ், ஆரம்பிச்ச புதுசுல வந்து they gave me financial support also. அது இல்லாம இல்லைங்க. நான் RFOs is a partnership firm. என்னோட சிஸ்டர் பேர் வந்து அகிலா, and we both only joined together and started. அவங்க நாங்க ஆரம்பிச்சப்ப வந்து we put a very small investment and I did get a venture capital. ஒரு though they are a family to us, we took it as venture capital. எனக்கு வந்து ஃபேமிலி தான் கொடுத்தாங்க பேமெண்ட் மில்லு போடுறதுக்கெல்லாம். அது வந்து ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் மாதிரி எடுத்துட்டு within a period of 3 years I wanted to repay them. So on the repayment, so I had a target. நான் வந்து I took a loan of like say around 2.95 crores. 2.95 crores நான் 3 வருஷத்துல பண்ணணும்னா day 1 நான் என்ன சேல்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த ரிவர்ஸ் கால்குலேஷனை நான் பண்ணினேன். எஸ், ஒரு 6 மாசம் வந்து இட் வாஸ் அ நைட்மேர். ஒரு டீத்திங் ப்ராப்ளம் தான் அது. அந்த டைம்ல வந்து இது நடக்குமா நடக்காதா, lot of things, and I was not prepared for a failure. அது வந்து நான் பண்ணின ஒரு I should say that was a big mistake I did. I was not prepared for a failure. எனக்கு வந்து அந்த ஃபெயிலியர் வந்து எடுத்துக்க முடியல. அவ ஃபர்ஸ்ட் மாசம் வந்து பில்லிங் வந்து ரொம்ப கம்மி. I think my first billing was somewhere around 40,000 or 60,000. அண்ட் அதுல வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரேடிங் வேற ஒண்ணு பண்ணி அந்த ட்ரேடிங்ல வந்து ஒரு 8 lakhs கிட்ட இட் இஸ் a bad debt. இன்னைக்கு வரைக்கும் we are not able to take it back. அந்த பேமெண்ட் didn't reach us. So அப்பெல்லாம் வந்து I was in a state of shock, depression. எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ண போறோம் எல்லாம். ஏன்னா we are getting a venture capital, though family people தான் வந்து they are giving us the money, but that again I'll have to repay it to them. அப்படி இதை எடுத்துட்டு வரோம், இந்த பணமும் வந்து தப்பான ஒரு பில்லிங் பண்ணி மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு இருந்தப்ப I was very very stressed. So that's when my I should say my support system or my I should say my mentor, okay, my sister's husband and my husband both together. Okay, my husband is in abroad, so அவர் வந்து active participation இதுல இல்லைனாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து they gave me that moral support. இல்ல, it's okay, அந்த 8 லட்சம் ரூபாய் வரலனாலும் we will continue the business. Don't take that to your heart. Now generally as a female, all of us like tend to take all the things to the heart. We take it like நம்ம வந்து அத பத்தி யோசிச்சு we'll fall into that state. So they said work in your brain, take it to your brain, work around that problem. இதுல என்ன சொல்யூஷன் பாருங்க, வரவே இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம். So that is what is most important for any entrepreneur. இப்போ வந்து நீங்க நம்ம ஒரு entrepreneur உள்ள போறப்ப we should be prepared for the failure. We should be prepared for unforeseen circumstances. இந்த ரெண்டு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து ஒரு all the business people will know. நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் இருக்கும், ஆர்டர் இருக்காது, ஆர்டர் இருக்கும், ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல பிரச்சனை ஆகும், ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல பிரச்சனை ஆகும், லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப out of blue suddenly we'll get to an unforeseen circumstances where மழை கொட்டு ப்ராடக்ட் வெளியில போகும். So this is all this is there in the business. இத வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு 6 மாசம் ஆச்சு எனக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசம்ங்கிறது வந்து was a very tough call for me. If we are prepared for that 6 months, எனக்கு இந்த ஜர்னில அந்த 6 மாசத்தை வந்து நான் வேலிடேட் பண்ணிருப்பேன் ஆக்சுவலா. அந்த 6 மாசம் வந்து was a teaching period for me actually. So சூப்பர் மேம். மேம் நிறைய வீட்ல உமனுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க மேம். பட் உங்களுக்கு உங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க மேம். சூப்பர் மேம். உங்க ஃபேமிலிக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மேம். I would like to thank my family members. Without them, I wouldn't be here today. They are my support system. மேம் நீங்க 140 crores வந்து டர்ன் ஓவர் பண்றீங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க மேம், உண்மையா மேம்? I'm doing 136 crores. ஓகே மேம், அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். எப்படி வந்து இவ்ளோ அச்சீவ்மென்ட்? Okay, it is a turnover. There is a difference between turnover and a transaction. Okay, நாங்க பண்றது வந்து it is a turnover தான். Okay, எனக்கு வந்து என்னோட ட்ரீம்னா my net profit should be 136 crores. Only then I'll be happy. So 136 crores நான் achieve பண்ணனும்னா I should go about 1500 crores. So my future plan or my vision is 1500 crores. I should do it like in 5 years அந்த பிளானுக்கு வந்து I'm happy. மேம் இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன்ல நிறையவே ஃபீல்ட் இருக்கு மேம். பட் நீங்க ஏன் மேம் மில்லட்டை சூஸ் பண்ணீங்க? எதுக்கு மேம் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்துச்சு? அந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா மேம்? That's actually a very interesting thing.
It so happened ennaachuna after me coming out of my professional life la வெளியில வந்தப்ப I was invited by one of the organizations to convert Bhagavad Gita to Sanskrit. And the Bhagavad Gita they wanted to convert to. I'm basically very good in English communication. Chinese language la வந்து convert பண்ணோம். அதுக்கு English translation க்கு நடுப்புற வேணும்னு சொல்லிட்டு it was a very short term project, ஒரு 60-day project. And I had to go to Ladakh. அங்க ஒரு monk Buddhist இதுல தான் வந்து இது translationலாம் நடந்துச்சு. So அப்படி பாக்குறப்ப I came across a very interesting personality. அவர் என்ன பண்ணினாரு அப்படின்னா he introduced me to United Nations organization. And the United Nations organizationல வந்து the sustainable goals ன்னு சொல்லிட்டு they have a 7+1 8 sustainable goals வந்து United Nations has declared. அதுல ஒண்ணு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து food scarcity. அந்த food scarcity எப்படி bridge பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதுல the first point was millets. So food scarcity வருதுக்கு அதுல water scarcityயும் அதுல வந்து add ஆகுது. அந்த if you go through the United Nations sustainable goals அப்படிங்கிறதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து food scarcity and water scarcity வருது. So அந்த food scarcity எப்படி வந்து we can tackle it அப்படிங்கிறப்ப millets was the first point that they declared, because millets do not need lot of water to grow. ரொம்ப ஈஸி, அது ஒரு மானாவாரி பயிர். அதுல வந்து நீங்க ரொம்ப ஃபர்டிலைசர் லைக் இஃப் யூ புட் லாட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் ரிச் மேன்யூஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு இஃப் யூ ஸ்டார்ட் க்ரோயிங்னா இட் டசன்ட் க்ரோங்க. இது வந்து ஒரு மானாவாரி பயிர். அது வந்து அது எப்படி வளர்க்கணுமோ அப்படிதான் நீங்க வளர்க்க முடியும். அதுல ரொம்ப அதிகமா தண்ணி ஊத்தினாலும் வளராது, இதுவும் வராது. ஸோ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் were already talking about all this. I too had the same notion. So நம்ம ஊருக்கு வாட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து which can be grown அப்படிங்கிறப்ப millets. அப்புறம் அது இல்லாம அந்த ஒரு அந்த பீரியட் ஒரு 30 days வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட்டா they gave me millet food only always. 3 times மீலுமே எனக்கு millet தான் கொடுத்தாங்க. And it was very very yummy. நான் நினைச்சேன் மில்லட்னா டேஸ்டா இருக்காது, இதை எப்படி சாப்பிட்றதுனா அந்த மைண்ட் செட்ல தான் நான் உள்ள போறேன். அண்ட் பேசிக்லி ஐம் நான் வெஜிடேரியன். எனக்கு வந்து வெஜிடேரியனாலே வந்து கொஞ்சம் ஐ வில் கோ பேக். அப்படி இருந்த என்ன வந்து ஒரு 30 days அந்த புத்திஸ்ட் மாங்க் அந்த மொனாஸ்ட்ரியில லடாக்ல இருந்தப்ப they gave me millet food and millet vegetarian. எனக்கு ஒரு மில்லட்டை வந்து இவ்வளோ டேஸ்டியா சாப்பிட முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அங்க பார்த்ததுதான். And that's when I got inspired. So why not get into this millet? And of course, when I worked in my previous organizations also, they were also entering into this millet vermicelli kind of products. So I understood that millet is going to be the next level in whatever we are going to do. நம்ம ஃபுட்டா இருக்கட்டும், நம்ம கல்ச்சரா இருக்கட்டும், நம்ம சஸ்டைனபிலிட்டியா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே மில்லட் தேவை அப்படிங்கிறது it got into me. And when I came back, my people, my family members, my in-laws, everybody were already into trading of millets. So ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு 10-11 வருஷமா ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க. பெரம்பலூர் அரியலூர்ல மில்லட்ஸ் ட்ரேடிங் நடந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. அவங்க பண்ண ட்ரேடிங்கு ஒரு பிராண்ட், ஒரு ஃபேஸ் கொடுத்து அதை ஒரு பிராண்டா கொண்டுட்டு போய் மார்க்கெட்ல சேர்த்தது இஸ் வாட் ஐ டிட். அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட். சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம். எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி உங்க ஸ்டோரியை ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க மேம். மேம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பிளான் ஏதாச்சும் இருக்கா மேம்? கண்டிப்பா. as an entrepreneur I'm supposed to have a thought, a vision. My next plan about what I'm going to do அப்படிங்கிறது வந்து I wanted to in the next 5 years இந்த 130 கோடி டிரான்சாக்ஷன் ஆர் டர்ன் ஓவர் அப்படிங்கிறது வந்து 130 crores ப்ராஃபிட் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் 1500 crores. அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் ஓகே இது வந்து இஸ் in the as a business person I have this, but as an individual I wanted to collect all the farmers together and make a consortium kind of thing where இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே ஒரு come into an umbrella. இப்போ வந்து ஒரு 400 to 95 farmers இருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு 30% வந்து they are up and down. They like அவங்க வந்து இந்த வருஷம் இருப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் இருக்க மாட்டாங்க. So அந்த ஒரு consortium I wanted to have at least minimum of 1000 farmers with 1 lakh acres of or basically 10,000 hectares or 1 lakh acre of land with us, where இப்போ வந்து we have around 1,20,000 acres. I'm talking about hectares. So அந்த ஹெக்டர்ஸ் ஆன லேண்டை வந்து லேண்ட் பேங்கை கிரியேட் பண்ணி இந்த மில்லட்ஸுக்கான பேஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இஸ் மை விஷன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 years.
மேம் இப்போ கிராமத்துல வந்து நிறைய பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்து நிறைய வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து எப்படி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போலாம், அதை பத்தி அவங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா மேம்? See, first வந்து நீங்க பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் there is two things. Okay, பேஷனுக்காக ஒரு விஷயத்த பண்ணுவோம், பிசினஸ ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்காக ஒண்ணு பண்ணுவோம். ஆக்சுவலா இஃப் யூ டோன்ட் கெட் த ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் த பிசினஸ், அந்த பேஷனும் வில் டைட் ஆஃப். ஓகே, நம்ம வந்து ரொம்ப ஆசையா வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து இறங்குவோம். And ultimately where we go and get stuck, end of the day it is where's the money அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வி. So whenever you are starting a small business, நீங்க வந்து ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுனா கூட, let it be as small as you doing snack and giving it only for the people in your street. உங்க ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் நீங்க சப்ளையே பண்ண போறீங்க. நான் வந்து என்னோட டார்கெட் வந்து அந்த 25 வீடு, அந்த 25 வீட்டுக்கு நான் கொடுக்க போறேன் நான் கூட. ஓகே, மேக் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து will be your passion product which you know very well. இன்னொன்னு வந்து for the business to support and to take it on a long run, ஒரு sustainable மாடலா மாத்துறதுக்கு you should have a product. இது ரெண்டையும் நீங்க parallel-ஆ எடுத்துட்டு போக ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, it will be okay. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகுறப்ப ஆக்சுவலா நீங்க சஸ்டைனபிலிட்டிக்காக வச்சிருக்க ப்ராடக்ட் will pull this product also along with it. We call the pull and the push factor ன்னு சொல்லி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ்ல சொல்லுவாங்க. This is what it is. So whenever you're starting a business, have this pull and push factor always, so that உங்க ப்ராடக்ட நீங்க உங்க பேஷனட்டா நீங்க பண்ற உங்களோட சொந்த மில்லட் ப்ராடக்டும், அது இல்லாம இன்னொரு ஒரு ப்ராடக்ட் which is consumed by all the people or which the consumer needs. இதுலதான் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் இந்த ப்ராடக்ட், நான் அதனால இதான் விற்பேன்னு இருக்க இல்லாம கன்சியூமருக்கு என்ன நீடு இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப வந்து நீங்க இப்போ ஒரு மில்லட் ப்ராடக்ட சாப்பிட வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மில்லட் ரைஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பேன். அந்த மில்லட் ரைஸையே வந்து ரைஸுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா மட்டும் நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பான முறையில இந்த யூ கேனாட் சேஞ்ச் த யங்கர் ஜெனரேஷன். ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டு நீ மில்லட் ரைஸ் சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னா they'll not be interested basically. ஏன்னா அதுல டேஸ்ட் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. அந்த palatability இல்ல அப்படின்னா அந்த குழந்தை சாப்பிடாது. So when you have to have that thing, when you want to make the kids eat a millet, we had to get into noodles and pasta and of course cookies now. So அந்த மாதிரியான ஒரு இன்னோவேஷனை வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ல நீங்க கொண்டுட்டு வாங்க. அதுக்கு அழகா வந்து create a brand story behind it. Have a proper packaging for it. நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு உங்க ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியில நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு ப்ராடக்டோட பேக்கேஜிங்லயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. The more you concentrate on that and பேக்கிங்லயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் த ப்ராடக்ட், அந்த பவுச் மெட்டீரியல் எப்படி பேக் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஏன்னா அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் மார்க்கெட்ல அது எப்படி வந்து நிற்கும் அப்படிங்கறது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இஃப் யூ பிளான் தீஸ் 3 things, ப்ராடக்ட், whatever you're going to do with a sustainable product, அடுத்தது வந்து your packaging, how you are going to do it, and how you are going to deliver to the end consumer. இந்த மூணை வந்து நீங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே basically this is what we teach in management. That's how business runs. மேம், நீங்க இவ்வளவு வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க, உங்களுக்குன்னு பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி இருக்குல்ல மேம், அந்த ரெசிபி பேர் சொல்ல முடியுமா மேம்? The recipe I like the most, millets பொறுத்த வரைக்கும்னா I would say, I'm non-vegetarian, so I like millet products. Millet வந்து if you take varagoda, if you take with a proper non-vegetarian, ஒரு பேஸோட சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி சாமையோட யூ டேக் புளிப்பு சாட் டேஸ்ட் உள்ள எதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஈவன் லைக் யோர் டர்மரிக் நம்ம டேமரண்ட் ரைஸோ இல்ல ஒரு புளிக்குழம்பு ஆர் அஃப்கோர்ஸ் ஃபிஷ் கிரேவி, இந்த மாதிரி விஷயத்தோட சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். தேடி கண்டுபிடிச்சு நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் வந்து அந்த கிரேவி எப்படி பண்றது, இந்த மில்லட்டை வந்து எப்படி வந்து மேட்ச் பண்றதுங்கிறதுல. ஸோ ஐ திங்க் தட் வாஸ் மை மோஸ்ட் லைக் ரெசிபி. சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம். ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ மேம். மேம், நீங்க சொன்ன உங்களோட ஸ்டோரி அப்புறம் உங்களோட ப்ராடக்ட் பத்தி எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க மேம். ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். இந்த ஈவெண்ட்டை ஸ்பான்சர் பண்ண அனில் செமியாக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ மேம். So Priya, all the very best for your new target which you have taken, 1,500 crores. I think we are recording this. Please ensure that is happening without saying anything. So please start working.
Thank you, sir. All the very best. Okay. May God bless all success. Thank you. நெக்ஸ்ட் நம்ம வைஷ்ணவி வந்து லீவ் ஆக போறாங்க. ஸோ அவங்க இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி வைஷ்ணவி. இப்போ நம்ம அடுத்த என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து நாங்க அனுப்பிச்சிருக்கோம். அவங்க பேர் வந்து மாரி சத்யராஜன். இனிமே அவங்க என் கூட போஸ்ட் பண்ண போறாங்க. வெல்கம் சத்யா. தேங்க்யூ தனுஷ். இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவது காஃபி அனித் கென்யா அண்ட் ஹோஸ்டிங் கல்வி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். வணக்கம் முத்துலட்சுமி மேடம், சங்கரி மேடம். அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். வணக்கம் மேடம், வணக்கம். உங்களை பத்தி சில வார்த்தைகளை நீங்க சொல்லலாம் மேடம். மேம் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க மேடம். எஸ் சார். வணக்கம், என்னோட பேரு முத்துசங்கரி. டான் மில்லட் சுந்தர் சாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு விவிஐபிஎஸ் கூட சேர்ந்து இந்த ஸ்லாட்ல நான் பேசுறதையே வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டா நினைக்கிறேன். இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஈவெண்ட்ல முதன் முறையா இப்பதான் நான் கலந்துக்கிறேன். தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல பள்ளநாடுங்கிற கிராமத்துல இருந்து பேசுறேன். எங்களை மாதிரி இந்த மாதிரி கிராமத்துல இருந்து இந்த மாதிரி ஹோம்மேட் ப்ராடக்ட் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சிறுதானியங்கள்ல பண்றவங்களுக்கு இது ஒரு மிக சிறந்த பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும். சாரோட நிறைய ஜூம் மீட் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணினேன். ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு. எல்லாரோடையும் நான் எங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுலையும் ரொம்ப நன்றி டான் மில்லட் சுந்தர் சார் அண்ட் டீம். எங்களோட கம்பெனி பேர் வந்து அருள் ஜோதி அக்ரோ ப்ராடக்ட். இதுல வந்து சிறுதானியங்கள்ல வந்து பிஸ்கெட் செஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். கம்பு, திணை, வரகு, குதிரைவாளி இதுல வந்து பிஸ்கெட் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களோட ப்ராடக்ட் இப்போதைக்கு ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜ் இந்த லெவல்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்மால் ஸ்கேல்ல பண்றோம். இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான பிளாட்ஃபார்மான இடத்துல இப்ப நான் வந்திருக்கேங்கிறதுல சந்தோஷப்படுறேன் சார். சூப்பர் மேம், நல்லா இருக்கு. மேம் நீங்க ஏன் வந்து இந்த ஃபீல்ட சூஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இந்த சிறுதானியங்கள் ஃபீல்ட வந்து ஏன் சூஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா மேம்? சார் அப்படி அதை சூஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா சார், இப்போ நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷன் அப்பா அம்மா அதுக்கும் முன்னாடி நம்மளோட ஆட்சி தாத்தா எல்லாம் இருப்பாங்க சார். அவங்களோட ஜென்ரேஷன்ல இப்போ லைவ் எக்ஸாம்பிள் எங்க ஆட்சி எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு 86 வயசு ஆகுது சார். 2023 இந்த பொங்கல்ல கூட அவங்க கரும்பு சாப்பிட்டாங்க சார். அந்த மாதிரி அந்த பீரியட்ல உள்ளவங்க நம்மளோட ஜென்ரேஷன் அதாவது அப்பா அம்மா ஜென்ரேஷனுக்கும் முந்தின ஜென்ரேஷன்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பற்கள் மட்டும் இல்லாம எலும்பு தசை எல்லாமே அவங்களுக்கு ஓரளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சார். சரிங்களா? எப்படி சொல்றது, அந்த காலத்துல வந்து ஆட்சி எல்லாம் சொல்லுவாங்க நெல் சோறு சாப்பிட்றதே வந்து ஏதாவது ஒரு பண்டிகை நாட்கள்ல தான் கிடைக்கும். அது பாக்குறதே எப்பவாது தான் இருக்கும். முக்கியமான விசேஷ நாள்ல மட்டும்தான் வீட்டுல நெல் சோறு சாப்பிடுவோம், இட்லி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முழுக்க அவங்களோட ஃபுட் என்னவா இருந்தது அப்படின்னா கம்மங்கூழ், தென்னையில, அப்புறம் கேழ்வரகு, வரகு, சாமை, பனிவரகு இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் அவங்களோட ரெகுலரா ஃபுட் ஹேபிட்ல இருந்தது. அதனாலதான் அவங்க எல்லாம் 9 மகப்பேறு முடிஞ்சும் கரெக்டா 30வது நாள் அவங்க எல்லாம் அவங்களோட வழக்கமான பணிகள்லாம் வந்து எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். இப்போ கூட ஒரு 20 இயர்ஸ் பேக் அவங்களுக்கு காலில் வந்து அந்த மூட்டு வந்து முறிவு ஏற்பட்டும் அந்த எலும்புல ஸ்ட்ராங் இருக்க போய் தான் அவங்க இன்னுமே வந்து ஓகே அவங்களோட ஒர்க்கை அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு மெயினான காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்துல அவங்க சிறுதானியங்களை வந்து உணவுல வந்து ரெகுலரா எடுத்துக்கிட்டது மட்டும்தான் சார் காரணம். இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல 3 hours டிராவல் பண்ற சூழ்நிலையில இப்ப என்னோட கொஸ்டினே இருக்கு சார். வந்ததும் கால் கை வலிக்கிறது, அடுத்து பணியை வந்து அதே எனர்ஜெட்டிக்கா நம்மளால கண்டினியூ பண்ண முடியாம போறது. அப்புறம் நம்மளால வந்து ஏதாவது ஒன்னதான் வந்து திறம்பட பண்ண முடியுது தவிர அவங்கள மாதிரி 2-3 பணிகளை வந்து நம்ம கண்டினியூஸா எனர்ஜெட்டிக்கா எடுத்துட்டு போக முடியல. அந்த ஒரு காரணத்தை மைண்ட்ல வச்சுதான் இதுக்கப்புறம் நமக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய தலைமுறையினர் நம்மள மாதிரி இருந்துடக்கூடாது. அவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ நம்மளோட முன்னோர்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்கள மாதிரி நம்மளோட பிள்ளைங்க வந்து வரக்கூடிய இளம் தலைமுறையினர் வந்து எனர்ஜெட்டிக்கா நல்ல அவங்களோட செயல்களை வந்து ஒரு ஒர்க்கும் வந்து திறம்பட செய்யணும். அதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சா
ஆக்சுவலி நான் அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி அக்ரி முடிச்சிருக்கேன். ஸோ இது மூலமா நம்ம ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னா, மில்லட் அவங்க எல்லா பக்கமும் நம்ம கேள்விப்பட்டு வர்றது எல்லாமே சிறுதானியங்கள்ல தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, 2018 வந்து தேசிய சிறுதானிய ஆண்டுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்து 2023 சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டுன்னு கொண்டுட்டு போறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட தலைமுறையினருக்கு அதை கொடுக்கணும் தான். நம்ம மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட்டும் அதை பண்ணி எடுத்து கொண்டுட்டு போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது போக சார் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களோட கேட்ட இயர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா இன்னும் சந்தோஷம். நம்மளோட பணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலனாலும் நம்ம டீம் வந்து இன்னும் தொடர்ந்து சிறுதானியங்களை பத்தி பண்ணணுங்கிறது தான் என்னோட விருப்பமும் கூட. கண்டிப்பா உங்களோட சேர்ந்து நாங்களும் பயணம் பண்ணுவோம். அப்புறம் எதுக்காக இதுல வந்து நம்ம தலைமுறைக்கு எடுத்துட்டு போகணும், அவங்கள நம்ம பார்த்து வளர்றோம், அவங்க நல்லாவே இருக்காங்க. அடுத்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னுமே வந்து பிரஷர், சுகரு அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க எந்த மெடிசன்ஸும் எடுத்தது கிடையாது. அதுக்காக இந்த சிறுதானியங்களை சாப்பிட்றதுனால நோய்களுக்கு சிறுதானியம் சாப்பிட்டா அது மருந்துன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த நோயே வராம தடுக்கும் சார். அந்த மாதிரி சார். அதுக்காக தான் இத குழந்தைங்களுக்கு இப்பவே நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ல பழகிட்டோம்னா நல்லது. எடுத்த உடனே அது வந்து பொங்கல், வரகரிசி பொங்கல், சாதம் அப்படிலாம் குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டா கண்டிப்பா இப்போ உள்ள குழந்தைங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் மைல்டா அந்த பிஸ்கெட்ல ஆரம்பிச்சு சின்ன சின்ன ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துல அது அவங்களுக்கே பிடிச்சி பழகி போயிரும். அப்புறமா நம்ம வழக்கமா கொடுக்குற தோசை, பொங்கல் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துக்கலாங்கிறது ஐடியா சார். சார் மேம் இன்னொரு கேள்வி மேம். இன்னொரு கேள்வி. சொல்லுங்க சார். கேக்குது மேம், கேக்குது மேம், கேக்குது, பேசுங்க மேம். சொல்லுங்க சார். அந்த காரணத்துக்காக தான் சார் இந்த சிறுதானியம் வந்து நாங்க எடுத்து இதுல இருந்து நாங்க பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஃபியூச்சர்ல உள்ள ஜெனரேஷன் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கணுங்கிறதுனால சார். மேம் இந்த நீங்க ஃபார்மேட் இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறீங்களா மேம்? அதனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் சௌரியமா கிடைக்குதா? எப்படி ரேட்லாம் எப்படி மேம்? உங்களுக்கு ஏதாவது லாபம் ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைக்குதா மேம்? அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். சார் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து நாங்க இத மில்லட் எல்லாம் வந்து நேரடியா கொள்முதல் பண்றது மூலமா இந்த தரகரோட ரேட்டு குறைக்கப்படுது. அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் எல்லாம் நாங்க பார்த்து பண்ணிக்கலாம். இது போக இதுல பெரிய லாபம், இதோட இன்ஸ்பிரேஷன், இந்த இதுல வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிட்டா எங்க அப்பா வியாபாரி சார். அவங்க வந்து நியாயமான விலையில தரமான பொருள் கொடுக்கணும் வந்து எங்க பெட்ல அது அந்த ஒரு விஷயம் சார். சரிங்களா? அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு சிறுதானியங்களையும் பண்ணணும், இந்த மாதிரியும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப விவசாயிகள்ட்ட இருந்து நேரடியா நம்ம கொள்முதல் பண்ணணும். விவசாயிகளுக்கும் அதுல லாபம் இருக்கும் சார். மத்தவங்க மூலமா வர்றதுனால விவசாயிகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பணம் குறைவா கிடைக்கும். நாங்க பேஸ் அதையே பார்த்து நாங்க எங்களோட ஜாப் அது ஓரியன்டாங்கிறதுனால நேரடியா விவசாயிகள்கிட்ட நாங்க கொள்முதல் பண்றது மூலமா மூலப்பொருள் வாங்குறதுல செலவு குறைக்கப்படுவது, உங்களால தரமான தொகை நியாயமான விலையில வந்து மக்களுக்கு டெலிவரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை நாங்க பண்றோம் சார். அது மட்டும் இல்லாம இது வியாபார நோக்கத்துக்காக நாங்க பண்ற விஷயம் கிடையாது சார். அஜோதி அக்ரோ ப்ராடக்ட் அது மூலமா வரக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன லாபத்தை வந்து எடுத்து செந்தமிழ் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் மூலமா வந்து மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்து, மாணவர்களுக்கு, விவசாயிகளுக்கு எல்லாம் வந்து குழுக்கள் அமைச்சு சிறுதானியங்களை பத்தி இன்னுமே வந்து கிராமப்புறங்கள்ல தான் எல்லாமே இருக்கு, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அதை பத்தின முழுக்க அதை அவங்க பயிரிடுறாங்க அப்படின்னாலுமே அதை சாப்பிடுறது வந்து அங்கேயும் குறைவானதா தான் சார் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ விவசாயிகளை வந்து குழுக்களை அமைக்கிறது மூலமாவும் அப்புறமா அந்த மில்லட்டை பத்தி ஒரு விழிப்புணர்வு மாணவர்கள் எடுத்து கூட்டிட்டு போய் பேரணி மூலமாவும் அப்புறம் அவங்க மூலமா வந்து கலைஞர் இந்த சின்ன சின்ன நாடக பாடல் மூலமா வந்து எங்களோட விழிப்புணர்வு பயிற்சியை வந்து விழிப்புணர்வு மூலமா கொடுக்குறோம் சார். குழுக்கள் அமைக்கிறது மூலமா அந்த குழுக்களுக்கு வந்து சிறுதானியத்துல இருந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் ஆல்ரெடி கிராமத்துல இருக்கிறதையும் நாங்க ஒருங்கிணைச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். மேம் உங்களுக்கு இந்த சிறுதானியல் மேல எப்படி மேம் இவ்வளவு ஆர்வம் வந்துச்சு? இவ்வளவு ஆர்வக்கான காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம்? சார் 2012 வந்து சார் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒண்ணுதான் சார். எனக்கு
படிச்சு முடிச்சதும் ஒரு தான் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துல வந்து சிறுதானிய உணவு திருவிழா அப்படின்னு வந்து நாங்க பார்த்துட்டு இருந்த ஜாப் ரிலேட்டடா தான் சார் போயிருந்தோம். 3 days அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்தது சார். அதுல கொடுக்குற ஸ்நாக்ஸ்ல இருந்து குடிக்கிற அந்த டீ எல்லாம் தர மாட்டாங்க சார். மால்ட் அந்த அதெல்லாம் தான் சார் கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி கூழு, ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ், சாப்பாடு எல்லாமே காலையில டிஃபன் ஐட்டம்ல இருந்து லஞ்ச் எல்லாமே முழுக்க 3 days வந்து சிறுதானியத்துல தான் சார் கொடுத்தாங்க. அது சாப்பிட்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா தான் சார் இருந்தது. எனக்குமே அப்படிதான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஒத்துக்காத மாதிரி எல்லாம் தான் சார் ஃபீல் பண்ணோம். அப்புறம் அதுல ஒரு ஆர்வம் வந்தது சார். அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாமே அந்த 2-3 days ஃபுல்லாவே நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் வந்து அப்படிதான் சார். படிச்சு முடிச்சதும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அது வந்து மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருந்தது சார். இதுக்கு அதை பண்றதுக்கான சரியான சூழ்நிலைகள் வந்து அமையாம இருந்தது. அப்புறமா இப்போ ஒரு 1 yearக்கு முன்னாடி தான் சார் இந்த மாதிரி பிசினஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை ஆரம்பிச்சோம் சார். இது வந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கும் ஒரு வருமானமா இருந்துட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்றது மூலமா ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது இளைய தலைமுறையினருக்கும் நல்ல ஒரு ஹெல்தி ஃபுட்ஸை வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில வந்து இதை பண்ணணும் சார். நல்லா இருக்கு மேம். இந்த இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா மேம், நீங்க அருள் ஜோதி ப்ராடக்ட் சொல்றீங்களா மேம், அந்த பேர் எப்படி மேம் வச்சீங்க? அது ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு மேம். இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டது கிடையாது. அது இந்த பேர் வந்ததுக்கு காரணம் என்ன மேம், அதை பத்தி சொல்லலாம் சார்? அது வந்து வடநாட்டுல வந்து சித்தர் சாது சிதம்பர சுவாமிகள் அதை ஃபாலோ பண்ற ஃபேமிலி. அப்புறம் அவங்க வந்து அந்த சாமி வந்து வள்ளலாரோட வழியை வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க சரிங்களா. அருட்பெரும் ஜோதி அப்படிங்கிற வார்த்தையில இருந்து தான் சார் இந்த ப்ராடக்ட் நேம் அருள் ஜோதி அப்படின்னு நாங்க எடுத்தோம் சார். நாங்க எங்களோட ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு அருளோட கொடுக்கும்போது ஃபியூச்சர்ல வர்ற ஜென்ரேஷன் வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஜோதி மயமா இருக்கணுங்கிறது மனசுல நினைச்சிட்டு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு எங்களோட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சார். எங்களோட இந்த சிறுதானிய ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார். எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் தரமான உணவை நியாயமான விலையில, இன்னும் சொல்ல போனா மலிவான விலையிலையும் கூட நாங்க கொடுப்போம் சார். இப்போதைக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல்ல இருந்துட்டு இருக்கோம். இதை பெரிய அளவுல பண்ணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கு சார். அதுல இருந்து வந்ததுதான் சார் அருள் ஜோதி அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேங்க மேம், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அடுத்த ஒரு கேள்வி மேம், இந்த ப்ராடக்ட் இந்த நீங்க பிஸ்கட் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா மேம், இந்த மில்லட்ஸ்ல என்னென்ன வகையான பிஸ்கட் எல்லாம் பண்றீங்க மேம், அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். கம்பு, ராகி, திணை, குதிரைவாளி இந்த இதுல பிஸ்கட் பண்றோம் சார். மேம் இது பண்றீங்களா? சூப்பரா இருக்கு மேம். நீங்க சொல்ற வார்த்தையே வந்து நல்லா இருக்குது. இது இந்த மில்லட்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் தாண்டி ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா மேம்? ஆமாங்க சார், இதுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார். இந்த பிசினஸ் பண்றது மூலமா பெருசா என்ன லாபம் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு வழக்கமா வெளியில எல்லாரும் பேசுறது தானே சார். அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க. இது வந்து ஒரு வியாபார நோக்கத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்டது இல்லை சார். ஒரு சேவை மனப்பான்மைங்கிறதையும் தாண்டி நம்ம மக்களுக்காக ஏதாவது பண்ணணும். அப்புறம் இது வந்து நம்ம சிறுதானியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து தமிழரோட பாரம்பரிய ஒரு உணவு சார். சங்க இலக்கியத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்போம், தேனும் திணைமாவும் திகட்டாத நல்லுணவு அப்படிங்கறத வார்த்தையே கேட்டிருப்போம். இது முருகன் வள்ளி அந்த புராண கதையில எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் சார். எப்படி இதெல்லாம் இது வந்து சங்க இலக்கியங்களோட தொடர்புடைய ஒரு உணவு. இது வந்து நிறைய அகநானூறு புறநானூறுல எல்லாம் இதோட குறிப்புகள் வந்து இருக்கு சார். அதனால இதை எப்படியாவது நம்மளோட மண்மனம் மாறாத நம்மளோட பாரம்பரிய ஒரு உணவு பொருளை வந்து நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சார் இதை எடுத்தோம். இன்னும் சொல்ல போனா சார், கடந்த ஒரு 40 வருஷத்துல வந்து 40 வருஷமாவே நம்ம சிறுதானியங்களை வந்து பழக்கத்துல அவ்வளவா எடுத்துக்காததான் சார். நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்பெல்லாம் வந்து எவ்வளவு பேர், நிறைய பேர் வந்து கிட்னி ஸ்டோனு, அப்புறம் டயாலிசிஸ்க்கு எவ்வளவு பேர் பண்ண போறாங்க. நிறைய பேர் சார், கூட ஒர்க் பண்றவங்க மட்டும் இல்லாம நிறைய குழந்தைகள் கூட டயாலிசிஸ்க்காக போயிட்டு இருக்காங்க சார். அது போக நிறைய பேருக்கு சுகரு, ப்ரெஷரு, எப்படி சொல்றது, அதாவது எல்லாத்துக்குமே டேப்லெட் சாப்பிடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு ஒரு நிலைமை வந்து வந்துட்டு சார். எல்லாருமே எது எடுத்தாலும் உடனே சின்ன ஒரு வழியா உடனே மருத்துவரை போய், அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் போயே ஆகணும், போனாதான் சரியாகுங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க. போறது மூலமா நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ், நிறைய
ஒரு விஷயத்துக்கு டேப்லெட் சாப்பிட்டா அடுத்தது வரும், அடுத்ததுக்கு டேப்லெட் சாப்பிட்டா இன்னொன்னு வரும். ஒட்டுமொத்தமா எல்லாருமே இன்னும் இந்த 365 டேஸ்ல என்னைய எடுத்துக்கிட்ட கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 டேஸ் வந்து எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு தான் சார் இருக்கோம். நமக்காக மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஒருத்தருக்காகவும் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் சார். அப்படியெல்லாம் ஒரு சூழ்நிலைகளை வந்து நம்ம தாண்டி வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிறுதானியத்தை வந்து நம்மளோட டே டு டே ஃபுட் ஹேபிட்ல எடுத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் சார் கொஞ்சமாவது குறைக்க முடியும். இது உடனே வந்து நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம்னு சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய நோய் எல்லாமே போயிரும், நம்ம ஹெல்த்தியா வந்துட்டோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது சார். இவ்வளவு காலமா நம்ம கிட்ட இருந்துட்டு இருந்ததை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கலாம். அந்த கொரோனா பேண்டமிக் அப்புறம் நமக்கே தெரியும் நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி இல்லாம ஒரு இடத்துலயும் சின்ன சின்ன வேலையை செஞ்சுட்டு சோர்வாகிறோங்கிறது. இதுவே நம்ம சிறுதானியங்கள் மூலமா எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு கூழ் காய்ச்சி குடிச்சா கூட நமக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைக்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சார். இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா சார், இந்த சிறுதானியங்கள்ல கம்பு, ராகி அதெல்லாம் சேர்த்து ஏலக்காய் அதெல்லாம் வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பால் மைல்டா வறுத்து அதை பவுடர் பண்ணி அதை பால் எங்களை மாதிரி கிராமத்துல பசும்பால் பியூரா கிடைக்கும் சார். கிடைச்சதுன்னா அதுல போட்டு நம்ம ஆத்தி குடிச்சாலும் நமக்கு அது எனர்ஜி ட்ரிங்க் சார், நல்லா இருக்கும் சார். அது கிடைக்காத இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பால் பவுடர் வந்து கிடைக்கும் அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை ஒரு நல்ல வெண்ணி வச்சு நம்ம ஹார்லிக்ஸ் எல்லாம் ஆத்தி குடிப்போம்ல சார், அந்த மாதிரி நம்ம ஆத்தி குடிச்சிட்டா கூட ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் சார், எனர்ஜி ட்ரிங்கா இருக்கும். மற்றதை நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு இதை நம்ம சாப்பிட்றது மூலமா நமக்கு இன்னும் ஒரு எனர்ஜியா இருக்கும் சார். அதுக்காக தான் சார். வலுவடையும். இதுல நிறைய நார்ச்சத்து, புரதம், கால்சியம், இரும்பு சத்து மத்த அரிசி கோதுமையை விட இதுல அளவுக்கு அதிகமாவே இருக்கு சார். கேழ்வரகை விட சாமையில் அதிகமா இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சார். குழந்தைகளுக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கறது மூலமா ஒரு ஹெல்த்தியான குழந்தையாவும் புஷ்டியாவும் இருப்பாங்க சார், கூழ் காய்ச்சி கொடுக்கறது மூலமா. அப்புறம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இருக்கு தேவையான ஃபோலிக் ஆசிட். இது ஹாஸ்பிட்டல் நமக்கு போனதும் 3rd மந்த்ல இருந்து ஃபோலிக் டேப்லெட் தான் சார் கொடுப்பாங்க, ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் தான் சார் கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம சாப்பிடாமலே இதுல நம்ம மீட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சார். இது சாப்பிட்றது மூலமா கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும் சார். இந்த முதுகு குறுக்கு வலி கிடைக்கும், வலி எல்லாம் வந்து நிவர்த்தி ஆகும் சார். அது போக வராமலே தடுக்கும். அது போக இந்த பெண்களுக்கு வந்து மெனோபாஸ் பீரியட்னால மூட்டு வலி, கால் வலி எல்லாம் வந்து இன்னுமே அதனால அவதிப்படுற பெண்கள் நிறைய இருக்காங்க சார். ஒரு 97% வந்து மூட்டு வலி, கால் வலி இல்லாதவங்கள நம்ம பஸ்ல பார்க்க முடியாது சார். சும்மா நம்ம டெய்லி போற பஸ்ல நம்ம ஏறி போனாலே ஒரு அபவ் 40 பிளஸ்ல உள்ளவங்க எல்லாம் ஒரு மூட்டு வலிக்கு நிக்க முடியல, உட்காரணுங்கிற அளவுல வந்து அவதிப்பட்டதை நம்ம கண்ணால பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த சிறுதானியங்களை உணவுல சேர்க்கறது மூலமா அந்த மூட்டு வலி, கால் வலி எல்லாம் வந்து வராம தடுக்கலாம் சார். அது போக இப்போ இருக்கிற பீரியட்ல நிறைய பேருக்கு வந்து குழந்தையின்மைங்கிறது இருக்கு சார். இந்த சிறுதானியங்களை சாமையெல்லாம் சேர்க்கும் போது ஆண்களோட உயிர் அணுக்கள் வந்து அதிகமாகுது சார். அப்புறம் இந்த கேன்சர் எல்லாம் நிறைய வருது இல்ல சார். அது வந்து செல்கள் அழிவை வந்து தடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து, அதாவது இந்த மாதிரி செல்களை வந்து அழிக்கிற தன்மை, புதிய செல்களை வந்து உருவாக்குற தன்மை வந்து நம்ம சிறுதானிய ப்ராடக்ட்ல சிறுதானியத்துல வந்து இருக்கு சார். அந்த சத்துக்கள்லாம் அதுல கிடைக்குது சார் நமக்கு. அதனால இதெல்லாம் சாப்பிடுறது மூலமா சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க, ஆண்கள், பெண்கள், பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த இது கேள்விப்பட்டிருப்போம் சார். கம்பு சாப்பிட்டா வந்து கம்மூன்றி அந்த கோல் ஊன்றி நடக்கிறவங்க கூட கால் ஊன்றி நடக்கலாங்கிறத, இதெல்லாம் வந்து பழமொழி மட்டும் கிடையாது சார். இது வந்து நிதர்சனமான ஒரு உண்மை சார். மேம் சூப்பர் மேம், நல்லா இருந்துச்சு மேம். இந்த ஃபீல்டை பத்தி நீங்க நல்லாவே சூப்பரா பேசிட்டு இருக்கீங்க மேம். இன்னும் போகலாம். இந்த மில்லட்ஸை நீங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய தடைகள் வந்திருக்கலாம், நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கலாம். அதை பத்தி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க சார். இத ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்த முதல் தடை என்ன அப்படின்னா, இத பத்தி விழிப்புணர்வே இல்லாம இருந்தது சார் மக்கள் மத்தியில. இதை சாப்பிட்றது வந்து ஒரு கேவலமா கூட பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் வந்து இருந்தது சார். இதை சாப்பிட்டா இந்த அளவுக்கு வரும், பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பேசுறதெல்லாம் இப்ப யாரு சார் காதுல கேட்டுக்கிறோம், நம்மளே பெருசா கண்டுக்க மாட்டோம். அந்த சூழ்நிலையில வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து தெரியாம, இது நார்மலா இந்த லேஸ், குர்குரே அந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்றது கூட பெரிய அளவுல நினைச்சிட்டு போற ஒரு காலகட்டத்துல, நவீன காலகட்டத்துல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். சோ இதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு போறப்ப இதெல்லாம் யார் சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் சார் நாங்க கேட்டோம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாம் சில இடங்கள்ல இது ஒரு பிசினஸ் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணா எந்த அளவுல லாபம் வரும் இப்படியெல்லாம் தான் சார் பேசுனாங்க. ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கெல்லாம் அது எல்லாத்தையும் அவங்களே வந்து இத சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நாங்க நினைக்கல அப்படின்னு அதோட டேஸ்ட் வந்து கிறிஸ்பியா நல்லா எல்லாருக்குமே இப்ப நாங்க உங்களுக்கும் தருவோம் சார். நல்ல எப்படி சொல்றது, குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்புற மாதிரி தான் சார் அந்த டேஸ்ட் இருக்கும். அதுல வந்து பெரிய அளவுல வந்து முகம் சுளிக்கிற மாதிரியான அளவுல எல்லாம் எதுவும் இருக்காது சார். இப்ப நவீன காலத்துல என்னென்னலாம் நம்ம சாப்பிடுறோமோ அதே டேஸ்ட்டா நம்மளால இதுலயும் கொண்டு வர முடியுது. இப்ப எதுக்காக பிஸ்கெட் அப்படின்னு நாங்க பண்றோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு அதுதான் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கறதுனாலதான் சார் அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். போக போக எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வேற வேற ரூபத்திலையும் நாங்க தரலாம்னு நினைக்கிறோம் சார். மேம் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் மேம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். கண்டிப்பா சார். இப்போ இந்த மில்லட் வந்து சின்ன அளவுல இப்போதைக்கு எங்களோட கிராமம் எங்களோட மாவட்டத்துல மட்டும் சின்ன சின்ன கடைகளுக்கு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயத்த வந்து நம்மளோட மட்டும் நிறுத்திக்காம நம்மளோட பாரம்பரிய உணவை வந்து தமிழ்நாடுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். தமிழ்நாட்டுல உள்ள அதாவது எல்லா மாவட்டத்துக்கும் இதை வந்து நாங்க எங்களோட தரமான சுவையான இந்த ப்ராடக்டை வந்து மலிவான விலையில நாங்க மக்களுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம். அது நம்ம தமிழ்நாட்டோட மட்டும் நின்றாம இன்னும் சர்வதேச அளவுல மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் சார். அப்படி பண்றதுக்கு இதுதான் வந்து கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்னு எனக்கு மனசுல படுது சார். இதுக்குள்ள என்ட்ரானதும் சுந்தர் சாரோட ஒரு ஜூம் மீட்லயும் சார் பேசினதை பார்க்கும் போதெல்லாம் நாங்க வந்து சின்ன அளவுல பண்ணிட்டு இருக்கிற பிசினஸ் நம்ம நம்மளெல்லாம் நம்மளோட சர்க்கிள்ல பேசினது எல்லாத்தையும் மாத்தி எப்படி நம்ம இதுல ஜெயிச்சு வரப்போறோங்கிற ஒரு மனநிலையில தான் சார் நாங்க இருந்துட்டு இருந்தோம். இப்ப வந்து இது மூலமா வந்து கண்டிப்பா எங்களாலையும் நல்லா வின் பண்ண முடியும், இதை வந்து சர்வதேச அளவுல வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கை வந்து 100% கிடைச்சிருக்கு சார். ஷுவரா நாங்க நல்லாவே பண்ணுவோம் சார். எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல உங்களோட சப்போர்ட்டோட நாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு சார். நல்ல மாதிரி கொடுப்போம் சார். அது போக இந்த சார் வந்து நிறைய ஸ்மால் மில்லட் ரிலேட்டடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சாருக்கு வந்து எங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன ஒரு விஷயம்னாலும் கொஞ்சம் எங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணா போதும் சார். நாங்க உங்களுக்கு பேக் போனா இருந்து எங்களால முடிஞ்ச ஒரு உதவிய சப்போர்ட்டா நாங்க நல்லா பண்ணி கொடுப்போம் சார். எங்களை நீங்க இன்னும் கைட் பண்ணணும் சார். எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இன்னும் நாங்க பெஸ்டா வரணும். உங்களோட கைடன்ஸ்ல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எங்களோட பிசினஸ எடுத்துட்டு போகணும்னு ரொம்ப விரும்புறேன் சார். இதுல வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேசின விவிஐபிஸ் பேசினது எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதுதான் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் சரிங்களா. அவங்க பேசினதெல்லாம் வச்சு எனக்கு இது உள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ பயம் இருந்தது. எப்படி இவ்வளோ பெரிய பெரியவங்க எல்லாம் பேசுற இடத்துல நம்ம எப்படி என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண போறோம்னு தெரியலையேன்னு. அதுல வந்து தனுஷ் அண்ட் மாரி சத்யராஜன் சார் எல்லாம் வந்து கொடுத்த பேசின விதம் அதெல்லாமே வந்து ஒரு கான்பிடென்ட்டை கொடுத்ததுக்கு போக இந்த பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள வந்ததும் என்னை அறியாம வந்து ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு தைரியமும் வந்திருக்கு சார். இன்னும் இந்த கிராமப்புறத்துல இருக்கிற எங்களை மாதிரி பெண்கள் என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் என்னதான் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் எங்களோட ப்ராடக்ட வந்து இன்னும் தைரியமா இதுக்கு மேலேயும் வின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மோர் தென் 100% ஒரு வார்த்தை இருக்கும் சார். அது வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் மில்லட் எக்ஸ்போ அண்ட் கான்க்ளேவ்க்கு வந்து உருவாக்கி கொடுக்குது சார். 2023ல இருந்து இதுக்கப்புறம் 24ல வந்து உங்களோட கைடன்ஸ்ல இன்னும் நாங்க நல்லா வருவோங்கிற நம்பிக்கை வந்து எனக்கு 100% இருக்கு சார். சூப்பர் மேம், ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க இந்த மில்லட்ஸை பத்தி கொஞ்சம் பெனிஃபிட்ஸ் ஏதாண்டி சொல்ல முடியுமா மேம்? கண்டிப்பா சார். பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் வந்து சாப்பிடுறது மூலமா குழந்தைகளுக்கு வந்து உடல் உறுப்புகள் வந்து வலுவடையும் சார். அது மட்டும் இல்லாம அந்த மெனோபாஸ் பீரியட்ல கால்வலி வர்றதுன்னு சொன்னல சார், அதெல்லாம் தடுக்கப்படுது சார். நான் பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் மெயினா நார்ச்சத்து அதிகமா இருக்கிறதுனால பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து இதுல வந்து நல்லாவே வித்தியாசம் தெரியும் சார். எனக்கே அந்த பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது சார். ஒரு 4 இயர்ஸ் பேக் ஆஃப்டர் டெலிவரி எல்லா பெண்களுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சார் இது. 4-5 இயர்ஸ் பேக் பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்த உடனே நாங்க ஒரு பக்கத்துல ஒரு மெடிக்கல்ல போயிட்டு தான் அதுக்கு மருந்து வாங்கலாம்னு போனோம். அப்புறம் பக்கத்துல வந்து இதே மாதிரி சிறுதானிய கடை வந்து சின்ன கடையா இருந்தது சார் எங்க ஏரியால தான். அங்க வந்து அவர் சொன்னாரு, வரகரிசி நீங்க சமைச்சு சாப்பிடுங்க, ஒரு நேரம் அதை சாப்பிட்டு பாருங்க, கண்டிப்பா கேட்கும்னு சொன்னாரு சார். எல்லாமே படிச்சிருந்தாலும் எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை பத்தின
ஒரு நமக்குன்னு ஒண்ணு உடல் உபாதைகள் வரும்போது அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கிற மனநிலை கூட இல்லாம தான் சார் இருந்தேன். அதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நிஜமாவே சார் அது 1 or 2 டேஸ்ல நல்ல ஒரு வித்தியாசம் சார். அந்த 2 டேஸ்லயே நான் அதை ரியலைஸ் பண்ணேன் சார். அந்த ஸ்மால் மில்லட்டை நானே யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுல அந்த வித்தியாசம் எனக்கு தெரியும். அதனால அந்த பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து தடுக்கப்படுது சார். அப்புறம் லாங் டிராவல் போறாங்க சார். நிறைய ஆண்கள் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க சார். அவங்களோட பைக்ல முழுக்க முழுக்க அலையும் போது முதுகு தண்டுவடம் வலி எல்லாம் வந்து இந்த சிறுதானியங்களை வந்து உணவுல சேர்க்கறது மூலமா கண்டிப்பா அதோட வலி வந்து குறையும், எலும்புகள் வந்து வலுவடையும் சார். குழந்தைகளுக்கும் அதே மாதிரிதான் சார். குழந்தைகளோட மூளை வளர்ச்சிக்கு கூட இதுல வந்து நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சார். மினரல்ஸ், இதுல அவ்வளவு மினரல்ஸ் இருக்கு சார். இதை பத்தி இன்னும் சொல்லணும்னா நிறைய இருக்கு சார் சிறுதானியங்களை பத்தி. ஆனாலும் நம்மளோட ப்ராடக்ட் இதை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்றதுல ஒரு 30 minutes டைம்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். மேம், உங்க வாழ்க்கை லட்சியம் என்ன மேம்? இந்த ஃபீல்ட்ல நான் வந்து சாதிக்கணும், என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் மேம். உங்க வாழ்க்கையோட எய்ம் என்னன்னு சார், என்னோட வாழ்க்கையில எய்ம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, இப்ப நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற அருள் ஜோதி அக்ரோ ப்ராடக்ட் சின்ன அளவுல பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த பிசினஸை வந்து எங்க ஊர்ல, எங்களோட மாவட்டத்துல மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாடு முழுக்க மட்டும் இல்லாம இதை வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து பெரிய அளவுல பண்ணணும் சார், பண்ணணும். இதை வந்து ஒரு லாபத்துக்காக, ஒரு வியாபார நோக்கத்துக்காக பண்ணாம ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட நம்மளோட தமிழ் சார்ந்த பாரம்பரிய உணவை சர்வதேச அளவுல எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மன நிறைவோட இதை நான் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் சார். இதுக்கு டேன் மில்லட் வந்து உறுதுணையா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு சுந்தர் சார், அப்புறம் அவங்களுக்கு தனுஷ் அண்ட் சத்யா மாரி சத்யராஜன், அப்புறம் இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியறவங்க மட்டும் இல்லாம மற்ற எல்லா டீம், இந்த மில்லட் எக்ஸ்போ வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஈவெண்ட் இந்த டீம்ல வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து அருள் ஜோதி அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் செந்தமிழ் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார். கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேம், உங்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லா உயரத்துக்கு போகணும்னு நாங்க எங்க சார்பா வேண்டிக்கிறோம் மேம். கடைசி மேம் பாத்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு 30 நிமிஷமா அவங்க வாழ்க்கை அனுபவம், அவங்க சந்திச்ச ஏற்ற தாழ்வுகள் அதை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா பேசியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறோம். தேங்க்யூ மேம். நன்றி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ நம்ம அடுத்து யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாட் நம்பர் 8. அவங்க பேர் வந்து மிஸ்ரா காயில் மேம். அவங்க வெல்கம் பண்ணலாம். வெல்கம் மிஸ்ரா காயில் மேம். இவங்க பாத்தீங்கன்னா கோலோன் அம்மன் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்காங்க. இவங்க மேலும் வந்து உயரணும்னு ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோட அவங்க முயற்சி வந்து மேற்கொண்டு இருக்காங்க. அவங்கள வெல்கம் பண்ணலாம். வெல்கம் மித்ரா காய் மேம். வணக்கம். தனுஷ். வணக்கம். நான் சாய் கிருஷ்ணா, இதனோட ஒய்ஃப் மித்ரா கயல். ஸோ நாங்கள் வந்து கோனூர் அம்மன் ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஃபுட் பேஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ இப்போ எங்களோட பிராண்ட் வந்து கோனூர் அப்படிங்கிற பிராண்டு. ஸோ இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்த டேன் மில்லட்ஸ் அண்ட் சுந்தர் சாருக்கு நன்றிகள். ஸோ எங்களோட ஜேர்னி வந்து இன்டு food based products வந்து இட்ஸ் a very encouraging journey எங்களுக்கு. so we started something small and we are growing. so mainly நாங்க வந்து ஒரு traditional food items தான் நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாங்க வந்து our journey started in 2019. So
அதுலேருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு அப்படியே நம்ம வந்து அந்த மில்லட் பேஸ்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு இப்போ நம்ம வந்து க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கோம். தனுஷ். வணக்கம், மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களை அந்த சந்திர சந்திச்சது. சார் சுந்தர் பேசுறேன். சுந்தர் சார் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் டீடைலா பிரீஃப் பண்ணுங்களேன். What are the product you have with you? Definitely. So நாங்க வந்து as we mentioned வந்து our first product was actually chickies. So கடலை மிட்டாய், அப்புறம் வந்து எள்ளு மிட்டாய், இதுல தான் நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். ஸோ ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு அந்த இன்னைக்கு வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இல்லைன்னா வந்து ஒரு குழந்தைங்களுக்கு பர்த்டே அப்படின்னாலே எல்லாருமே இந்த சாக்லேட் கொடுக்குற கலாச்சாரம் தான் ரொம்ப வருஷமாவே இருக்கு. ஸோ அதை முதல்ல மாற்றணும். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த அந்த ஒரு பர்த்டேனா ஒரு சாக்லேட்டுக்கு பதில் ஒரு கடலை மிட்டாய் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு இதை தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நாங்கள் வந்து எடுத்து வந்தோம். ஸோ we want to start something small and steady. ஸோ அப்படி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் வந்து அந்த ஒரு கடலை மிட்டாயிலேருந்து தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எங்களோட ஜேர்னியை. அந்த ஈவன் அந்த கடலை மிட்டாய் கூட நாங்கள் வந்து எந்த விதமான ஒரு காம்ப்ரமைஸும் பண்ணாமல், இப்போ வந்து கடலை மிட்டாய் அப்படின்னு ஜென்ரலாக பார்த்தானாலே அதில் நம்ம வந்து இந்த வனிலா போடுவாங்க. ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்னஸ்க்காக லிக்விட் குளுக்கோஸ் போடுவாங்க. அது ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு கிறிஸ்பிக்கும் அந்த ஒரு ஷைனிங்காகவும் அது போடுவாங்க. இதுவே இல்லாம நம்ம வந்து எப்படி பாரம்பரியமா ஒரு கருப்பட்டிலேயோ இல்லை ஒரு வெல்லத்திலேயோ நம்ம ஒரு தரமான ஒரு கடலைப்பருப்பை வச்சு எந்த விதமான ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லாம ஷெல்ஃப் லைஃப் கம்மியா இருந்தாலும் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி, ஈவன் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல கூட நம்ம வந்து பேக் பண்ணாம அதை எப்படி தரலாங்கிற மாதிரி தான் எங்களுடைய பயணம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுலேருந்து அப்படியே நாங்கள் வந்து we entered into snacks, அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக்ஸ். ஸோ இப்போ நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா when you travel from சென்னை டுவர்ட்ஸ் அந்த சவுத் வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே is known for some sort of snack items. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ நான் இப்போ கடலை மிட்டாயின்னு சொல்றதுனால கோவில்பட்டி அப்படின்னாலே கடலை மிட்டாய், பக்கத்துல வந்து சாத்தூர் அப்படின்னா சேவ், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்னா பால்கோவா, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து திருநெல்வேலினா அல்வா. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக்கு அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான இது வந்து இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக்ஸை வந்து ஒரு கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு அக்ரவேட்டர் மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்தாலும் இதை நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை நம்ம வந்து பண்ணோங்கிறதுல வந்து எங்களுக்கும் வந்து ஒரு பெருமை. ஸோ இன்னைக்கு அது வந்து ஒரு ட்ரெண்டா இன்னைக்கு நிறைய பேர் பண்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து we were one of the pioneers அப்படிங்கிறதுல வந்து எங்களுக்கும் அந்த ஒரு பெருமை இருக்கு. ஸோ அப்படி நாங்க வந்து எங்களோட ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ எங்களுடைய பேக்கிங் வந்து இந்த மாதிரி கோனூர்ஸுங்கிற இதுதான் வந்து எங்களுடைய பிராண்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து இந்த முறுக்கு வந்து நம்ம வந்து எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி முறுக்கு வந்து வள்ளியூர், அந்த நாகர்கோவில் பக்கத்தில் இருக்க அந்த வள்ளியூர்லேருந்து தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டேஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்சர்ல வந்து அங்கதான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்தந்த ஊர்ல என்ன இதுவோ அந்த மாதிரியான ஸ்நாக் ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம வந்து ப்ரமோட் பண்றோம். அதை தான் நம்மளுடைய பிராண்டா பண்றோம். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வந்து எப்படி பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாங்க 2 பேருமே we are from IT இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நாங்க வந்து 2 பேருமே வந்து we are still working on the software இண்டஸ்ட்ரியில பண்ணாலுமே we always had that passion towards food industry. அதுவும் வந்து more importantly நாங்க வந்து we want
to do something to our tradition and to our culture. So அந்த ஒரு தேடல்ல நாங்க பண்ணதுதான் வந்து இந்த millet based. And accidentally we got to know about tan millets while we are talking to one of our friends in Coimbatore. அப்பதான் உங்களோட ஈவெண்ட் பத்தியும் உங்களுடைய நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற இந்த முயற்சிகள் பத்தியும் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. அப்புறம் தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசினேன். Then I wanted to be part of this இந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக் ஈவெண்ட். ஸோ இப்போ எங்களுடைய மில்லட் பயணத்துல வந்து நாங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜில் தான் இருக்கோம். ஏன்னா வந்து நாங்க we are doing some R&D அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்போ வந்து அவங்க ஷர்மிளா ஆஸ்வால் இன்னைக்கு பேசினது மாதிரி நாங்க வந்து we are in talks with நிஃப்டம் தஞ்சாவூர். ஏன்னா வந்து we are basically from தஞ்சாவூர். ஸோ எங்க ஊர்ல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குங்கிறதே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பொக்கிஷங்கள் வந்து பல பேருக்கு தெரியாமே இருக்கு. அதுல ஒன்றுதான் வந்து இந்த டான் மில்லட்ஸ்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு பயணத்துல தான் இந்த மாதிரியான பொக்கிஷங்களை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து we are in talks with நிஃப்டம் டு நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட சில பேட்டன்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, சில பேட்டன்டட் இது இருக்கு, அதை வாங்கி இல்லை நம்மளுடைய ஐடியாஸை வந்து ரிஃபைன் பண்ற மாதிரி வந்து we are in talks with them. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி மில்லட்ல வந்து we have finalized four products. ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மில்லட் பேஸ்ட் குக்கீஸ். ஸோ இப்போ நார்மலா வந்து குக்கீஸை பிளெயினா கொடுக்காம அதை இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர்ல, மேங்கோ ஃப்ளேவர்ல, ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, அப்புறம் வந்து வனிலால இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ்ல வந்து நாங்க குக்கீஸ் நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து மில்லட் பேஸ்ட் ஹெல்த் ட்ரிங்க். ஸோ இப்போ நார்மலா வந்து மில்லட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து ஒரு கஞ்சிக்கு இல்லைன்னா வந்து ஒரு சத்து மாவுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து தான் இப்போ இருக்கு. அது தப்பு கிடையாது. பட் நம்ம அட் த சேம் டைம் அதை எப்படி நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு என்ரிச்டா இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா நம்ம தரலாம் அப்படின்னு யோசிச்சது தான். அதுல வந்து ரியல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸோடைய இதையும் சேர்த்து நம்ம தரலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து ஏபிசி மில்லட் மால்ட்னு சொல்லி ஆப்பிள், பீட்ரூட் அண்ட் கேரட்டை வந்து நம்ம அந்த ரியல் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸோடைய சத்தோட நம்ம வந்து பண்றது எங்களுடைய நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். மூணாவது வந்து இப்ப எல்லாருமே வந்து சிறுதானிய தோசை, சிறுதானிய இட்லி இல்லைன்னா அடை, அவர் செஃப் கூட இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரு சிறுதானியங்கள்ல வந்து அடை வகையை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ இதை நாங்கள் வந்து வெட் பேட்டரா கொடுத்தா வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் கம்மியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி நம்ம வந்து ட்ரை மிக்ஸா கொடுத்து அதை எவ்வளோ ஈஸியா வந்து அவங்க கம்மியான நேரத்துல வந்து ஊற வச்சு அதை ஒரு தோசையாவோ இல்லை ஒரு இட்லியாவோ அடையாவோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடைய தேர்டு ப்ராடக்ட். ஃபோர்த் வந்து இப்ப நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற இதே ஸ்நாக்ஸ் தான், இதே சீவல், முறுக்கு, காரா சேவை வந்து சிறுதானிய பேஸ் பண்ணி பண்றது வந்து அதான் வந்து எங்களுடைய ஃபோர்த் ப்ராடக்ட். இப்ப நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கோனூர்ஸ்ங்கிற பிராண்ட்ல இருக்கிற இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி தான் இது. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்க வந்து இப்ப இந்த 4 வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நாங்க மில்லட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட். வி ஆர் இன் தி வெரி இனிஷியல் ஸ்டேஜ், பட் we have devised certain marketing strategies. இதை வந்து எப்படி ப்ரமோட் பண்றது, இதை வந்து எப்படி, ஏன்னா வந்து எண்ட் ஆஃப் தி டே
நம்ம வந்து we will be successful only when our books are strong. ஏன்னா நம்ம வந்து எப்போ நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளோட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ, நம்மளோட ரெவன்யூ எவ்வளோங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுது. ஸோ அந்த ஒரு இதில் வந்து இந்த மில்லட் பேஸ்ட் ப்ராடக்டை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் கொண்டு வரணும். ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து வின் பண்றவன் பேச்சை தான் கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி நம்ம வந்து வின் பண்ணி தான் நம்ம இந்த மில்லட் பேஸ்டு இதையும் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் சார் எங்களுடைய இது தாட் ப்ராசஸ். மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களுடைய ஸ்டோரி கேட்கும்போது. என்னுடைய நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கான். எப்படி வந்து பார்ப்பாங்கன்னா, சார் கை நிறைய சம்பளம், அவர் ஒரு 7 லட்சம் வாங்குறாரு, நான் ஒரு 5 லட்சம் வாங்குறேன், எங்களுக்கு என்ன பண்ணேன்னு தெரியல, மண்ணுக்கும் மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும், எங்க ஊர்ல போய் ஏதாவது பண்ணணும், பணம் ஒரு பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை கொடுக்கல, நாங்க ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணணும், மக்களும் உபயோகமா இருக்கணும், நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பண்ணணும். நிறைய பேர் எங்களை வந்து இனி வந்து பாக்குறாங்க. வெல்கம் மூவ்மெண்டா இருக்குது. வாழ்த்துக்கள். நீங்க 2 பேரும் ஐடியில் இருக்குது. மேடத்துல கொஞ்சம் பேசணும். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக கனடால இருந்து ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். நீங்க பேச ரெடியா இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க சார், ரொம்ப சந்தோஷம். கேக்குதா மேடம் நான் பேசுறது? கேக்குது சார். வணக்கம். நான் வந்து இப்போ சார் நீங்க பேசுறது கேட்கல சார். இப்போ கண்மணி அவங்கள வந்து கன்னடால இருந்து அழைச்சிட்டு அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. Thank you Sundar. கண்மணி இருக்கீங்களா? வந்துட்டீங்களா கண்மணி? Yes, இருக்கேன். I'm available. அன்னைக்கு மீட்டிங்ல கூட நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, வந்திருந்தேன். Kanmani, I would like to introduce the IT background, entrepreneur who is doing the marvelous millet products. It is my pleasure to introduce to you so that you can also help us to take this product to, the Toronto, the Canada what மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற நோக்கம். எங்களுடைய ஸ்லாட் நம்பர் 8 நம்பர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஐடி ப்ரொஃபஷனல் கூட மக்களோட உங்களோட தொடர்பை ஏற்படுத்தி பார்த்தேன். மேடம் ப்ளீஸ் டாக் டு ஹர். கண்மணி இஸ் அவைலபிள் ஃபார் யூ. கண்மணி நீங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட் வந்து உங்க பிராண்ட் வந்து கனடாவில் கிடைக்கும். கரெக்டா கண்மணி? Thank you Sundar, you're so awesome. First of all, thank you very much for this wonderful session, Sundar. தமிழன் கால் பதித்த இடமெல்லாம் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த விஷயம் வந்து நான் வந்து கனடாவோட கேபிட்டல் ஆட்டவால இருக்கேன் and I'm on the move in a train to reach Toronto. ஆனாலும் இந்த செஷன் மிஸ் பண்ணக்கூடாது because it's a great event, Sundar. And thank you so much if there was a glitch, if I couldn't talk in the morning. Thank you so much, Tan Millets, International Millets Expo Conclave 2023. ரொம்ப நல்லா போகுது. அது ஒரே காரணம் Tan Millets and all your team and group. Thank you so much. Now we'll go to the session. I'll answer the question. Yes, நாங்களும் இப்ப கனடால உங்களோட ட்ரெயின்ல பயணம் மாதிரியே இருக்குது. இப்போ பேக்ரவுண்ட்ல பாத்து மகிழ்ச்சி. Okay, சொல்லுங்க. ரைட்டுங்க. நான் பேசுறேன். நீங்க ரெண்டு பேசுங்க. I want to hear from both of you. Both three you can talk. Madam. Yes, madam. கண்மணி எப்படி இன்டராக்ட் பண்ண போறீங்க? How do you convince Kanmani to reach the product in Canada? Okay, so thank you Kanmani. உங்க சாய்ஸ் முடிஞ்சது சார். சாரி சார். மேடம் சாய்ஸ். மேடம் பேசுங்க. It's all about women. அப்ப என்ன விட கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அதுக்கு தான் அவரை விட்டு நான். அப்படியா? சொல்லுங்க சார். No problem. So thank you Kanmani for taking time and talking to us. So naga vandu as Sundar sir mentioned, like though we come from IT background, so both of us, but we always had that passion towards food industry. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்தது என்ன அப்படின்னா, in 2017 we actually started a restaurant. So நாங்க வந்து we are based out of Bangalore. So நாங்க இப்ப Bangalore, but in 2017 we started a restaurant and we wonderful, and we failed miserably.
and we failed miserably. So but அதான் வந்து எங்க தோத்தோமோ அங்க ஜெயிக்கிறது தான் வந்து வெற்றின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ இப்ப சார் அதான் முதல் படி சார், அதான் முதல் படி, அதான் முதல் படி. அதனால நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆவீங்க. ஆமா, but for that whatever we have paid was huge. அது நாங்க எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, we learned that lesson going to a Harvard. So நம்ம இப்ப எப்படி அங்க போனா எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போமோ அதை அவ்வளவு செலவு பண்ணி கத்துக்கிட்ட மாதிரி தான் வந்து we are thinking. So இப்ப நம்ம அந்த ஒரு இதுதான் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவா நம்ம அந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம வந்து we have to சாதிக்கணும். So irrespective of what we earn in this, so we want to leave an identity behind. So அதுக்காக நாங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்தது தான் வந்து இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி and especially in the millet based food products. How can I help you? Just let me know. Like any innovative, because Canada பொறுத்த வரைக்கும், as I always say, is a land of opportunities for business owners. நீங்க top 5 list எடுத்தீங்கன்னா Canada is always in the list, easy to do business, no red tape, correct? And also lot of awareness about organic and millet fruits after COVID, okay? And there it's an international food destination. People from 195 countries live here. Unga product நீங்க கனடாக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா, right? And then your product is reached to people all over the world. As I said, 195 countries. You don't have to go to 195 countries to give your product. It is available in the international market in country like Canada. And Canada is வந்து பாத்தீங்கன்னா not only Indian, you don't have to cater to Indian population, as millets is international. Like okay, all people wanted to know, especially Canada பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வாட்டர்மெலன் இருக்கு, இல்ல வந்து மஞ்சள் பூசணி இருக்கு, அதுல இருக்கிற சீட்ஸ் கூட அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து எப்பனா இட்ஸ் லாங். இப்ப நம்ம மில்லட்ஸ் அவேர்னஸ் இப்பதான் இருக்கு நம்மளுக்கு, பட் இவங்களுக்கு வந்து அந்த சீட்ஸை வச்சு ஒரு லாட்டே பண்ணுவாங்க, ஒரு மஃபின் பண்ணுவாங்க, டோனட் பண்ணுவாங்க, which everybody will consume. And life expectancy in Canada is 85 years. That's because of their food. அதோட flip side இருக்கு, but I'm only talking about the positive side. So your products, how to bring to Canada, the first step is I wanted you to visit visa. இப்ப வந்து IT, because even Mr. Sundar said, yes, you are from IT, right? Lot of people are trying to revolutionize their profession. இப்ப நிறைய IT people வந்து they are interested in agriculture and farming. அது மாதிரி நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். I'm so happy that there is that shift from your technology side and to come in. And I will give you all the I help people to set up the business in Canada. Anybody want to set up the business, அது பத்தி டீடைலா ஒரு செஷன் இருக்கு எனக்கு on December 3rd, which I'm going to share. அது தவிர just do let me know. So the first step is for you, I wanted you to visit Canada. இங்க வந்தோனே I will tell you how sitting in India you can open a business, you can start a business, have a bank account, எல்லாமே நீங்க பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு, and lot of people are doing business. Food business is a major business in Canada. And Canada comes in the ranking, right? Is you know, like, and we have a policy called NAFTA policy. If you do business in Canada, you can also do business in US and Mexico. So நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. என்னோட செஷன்ல நான் டீடைலா அதை பத்தி பேசுறேன். If you have any questions, you just ask me now, please. So definitely thank you so much. So எனக்கு ஒரு important question na, I'm sure you will be covering this in your topic, but since you asked, so what are all the standards we need to follow, because like we do have the IE code, so export license we have, but apart from that, what we heard is this: the standards differ from country to country. So is there any specific standards that we want to follow if you want to set up a shop and set up a business in Canada? Okay, that was a good question, because even I too have a product called Mr. Idli Mrs. Sambar vachirken naninga, because I give it to the students and all the PR people, and I am bringing the எம்பரர் ஃபுட் சோழநாடு சோறுடைத்து அப்படின்னு இருக்கு. அவங்களோட சேர்ந்து நானும் ஒரு மில்லட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். பூங்கார் ரைஸ், அதுக்கப்புறமா கஞ்சி எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் மில்லட்ஸ்ல. ஸோ ஐ ஹேட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு பிரிங் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் டு கேனடா. நாட் ஓன்லி FSSAI, பட் ஆல்சோ APIDA organization which helps you. Of course,
it is very difficult. The rules are very important, especially when you do it for North American countries, US and Canada. I will share all the information with you. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ETA number code, அதுக்கப்புறமா also there is a different licenses which you have to take when you have to export food. And as an importer, I am sitting here as an importer from India. So there's a lot of regulations as far as food is concerned. இப்போ வந்து சில foodsலாம் they have already banned. Incoming dairy எடுத்துட்டு வரணும். Now how we can bring a dairy product or how we can bring a millet product? What are the things which is required in your label? Because Canada is bilingual, it is English and French. Labeling irundhu unga product la ethana percentage of, like whether you're adding like coconut milk or soya, what is the percentage of ingredients? I'm not talking about the ingredients like, it has a sodium so much or whatever. I'm talking about the percentage of whatever you're having in your, suppose ipo vandu millet semia abdina, the millet semia la neenga ennallam podringa adu evlo percentage irukku. So in the mari minute details la vandu we have to take cognizance of all this, and they are very, very strict about bringing food products into thing. As you rightly said, every country has its own regulations, right? If I can think like, okay, exporting my product to Dubai is easy, but of course cooked meat நீங்க எடுத்துட்டு வரணும்னா, whether India is in the list of the countries, food safety agency in America. The first thing they see is if you want to bring a product to Canada, is your country listed in my Canadian companies thing that India is a safe country to import this? First, அங்கிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும். சரியா? So இந்த மாதிரி நிறைய regulations, pros and cons இருக்கு. And I will tell you, I think I gave you an outline of what necessarily it is, like, going to APIDA and going to having FSSAI, TUV license, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, which we will talk in detail about it. Okay? All right? Sure. Thank you so much. Thank you, Kanmani, for your wonderful time. You are very pleasure to have you on board. And sorry, we also disturbed you in between, but then I thought want to create one opportunity for you so that thank you. Always my pleasure, Sundar. Wanted to see you on your contact. And always my pleasure. Always my pleasure. Thank you so much. Thank you, Kanmani. Thank you. Right, thank you. We'll go back to that. Bye. We'll go back to you, sir. Sir, நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு I want to answer you. எல்லா கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு சட்டத்திட்டம் இருக்கு. எல்லா கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு சட்டத்திட்டம் இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனும் அப்படினா I am exporter. I am the major exporter for major countries. You should understand what is the quality parameters every country you want to have. It will vary from every country to every country. Singapore சட்டத்திட்டம் வந்து ஸ்ரீலங்கா செல்லுபடி ஆகாது. ஸ்ரீலங்கா சட்டத்திட்டம் வந்து UK ல செல்லுபடி ஆகாது. US ல இருக்குது வந்து கனடாக்கு செல்லுபடி ஆகாது. Australia செல்லுபடி ஆகாது. You must understand every country has the standard operating process. This is where we are going to teach you. This is where we are going to build the knowledge for you, saying that okay, what is you are supposed to do, what you are not supposed to do. இது தெரியாம தான் நிறைய பேர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்க. Okay, so this is where we teach from Millet Foundation. We wanted to give the knowledge first. வியாபாரம் வந்து கடைசி வச்சுக்கணும் சார். ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தா உங்களை தேடி வருவாங்க. சரிங்களா? எங்கிட்ட நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விதான், சார் எப்படி சார் நான் இப்போ எங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டர் எடுப்பாங்க, இம்போர்ட்டர் எடுப்பாங்க. உங்கள்கிட்ட நல்ல ப்ராடக்ட் இருந்தா எக்ஸ்போர்ட்டர் உங்களை தேடி வருவாங்க. நீங்க தேடி போகலாம். பட் அந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு யூனிக்கா இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So this is where the difference you can make. Okay, fine, sir. I think both you probably can also talk about. Madam, I want to hear from you. Sir is talking for long. I want to hear from you. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். மேடம் நீங்க பேசலாம். It's your time. எஸ் சார். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். உங்களை மாதிரி ஒரு செல்ஃப்லெஸ் பர்சன் வந்து ஆக்சுவலா இந்த ஜேர்னி பிகினிங்லே உங்களை சந்திச்சது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷம். டெஃபினட்டா சார். சோ ஏன்னா வந்து மேடம் நிறைய ஐடி இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து எப்படி வருவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே கொஞ்சம் நிறைய கைகால உதவாயிட்டு வருவாங்க. சில பேர் வந்து முதல்ல வந்துருவாங்க. இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் வெயிட் ஆல்சோ. நிறைய நண்பர்கள் இந்த மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கவங்க, சார் வி லாஸ்ட் பிக் மணி வந்து பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, பட் பிரபஞ்சம் ஒன்று இருக்குது. பிரபஞ்சம் வந்து கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான ஆளை கொடுக்கும். சரிங்களா? மில்லட் அப்படின்றது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு மோசமான தொழில். அந்த தொழிலுக்கு வரவங்க மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் ஏதாவது செய்யணும் ஆசை இருந்தால் மட்டும்தான் வருவாங்க இல்லையே. இதுல பணம் சம்பாதிக்கணும், நம்ம வந்து எப்படியாவது பெரிய ஒரு அடுத்த கட்டத்துல வந்து ஒரு வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும்ன்ற பெரிய ஆசைகள் இருக்கவங்க மில்லட் தொழிலுக்கு வரமாட்டாங்க.
திடீர்னு தான் சொல்லுவாங்க மில்லட் தொழில் என்ன சார் மோசமான தொழில். கண்டிப்பான மோசமான தொழில். என்னை பாக்குறவங்க எல்லாம் உலகம் ஃபுல்லா என்ன சொல்றாருமா, மில்லட் பைத்தியக்காரன் அப்படி சொல்றாங்க. அது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்குது. சரிங்களா? நம்ம வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் ஏதாவது பண்ணணும். அடுத்த நமக்கு தெரிஞ்சதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சதையாவது நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கடத்தணும் சார். நமக்கே கொஞ்சம் தான் தெரியும். நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ற அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணல. நமக்கே கொஞ்சம் தான் தெரியும். அட்லீஸ்ட் அதையாவது நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கடத்தணும்னு பாக்குறோம் சார். மகிழ்ச்சி. என்னுடைய செஷன் எது நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் தெரியல. நான் ஒரு 2 பேருக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்க ஆசைப்படுறேன். பண்ணிருக்கேன் சார். காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுல எவ்வளவு விஷம் சாப்பிடணும் தெரியுமா? ஆமா சார். எல்லாமே விஷம் தான் சார். நம்ம சாப்பிடுற அரிசியில இருந்து நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி கரெக்டா போட்டுருக்கீங்க. எவ்வளவு கிராம் விஷம் சாப்பிடுறீங்க? நீங்க முதல்ல விஷம் சாப்பிடுறீங்களா இல்லையா அதை சொல்லுங்க நீங்க. சாப்பிடுறோம் சார். கண்டிப்பா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு. அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னா எவ்வளவு கிராம் டெய்லி நீ வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியனா? வெஜிடேரியன் சார். வெஜிடேரியன். ரெண்டு பேரும் வெஜிடேரியன். என்னோட கேள்வி உங்ககிட்ட எவ்வளவு கிராம் விஷம் சாப்பிடுறீங்க டெய்லி? 40 கிராம். சார் மேலை நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் அமெரிக்கா மாதிரி நாடுகள்ல சார் 12.5 மில்லிகிராம் விஷம் சாப்பிடுறாங்க டெய்லி. அதாவது விஷம் அப்படின்றது பெஸ்டிசைட் அப்படின்னு வரல. ஜப்பான் மாதிரி நாடுகள், ஜெர்மனி மாதிரி நாடுகள்ல வந்து ஏறக்குறைய 12.3 மில்லிகிராம் சாப்பிடுறாங்க. இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடு வந்து உலகத்துல ஒஸ்டா இருக்குது. நம்ம வந்து நீங்க நான் வெஜிடேரியன் தான் நீங்க சாப்பிடக்கூடிய விஷத்தின் அளவு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஏறக்குறைய 355.2 மில்லிகிராம். நீங்க வெஜிடேரியன் தான் இன்னும் ஒஸ்ட் 363.3 மில்லிகிராம். இதுவும் நீங்க நான் சொல்லக்கூடிய டேட்டா வந்து இந்தியாவோட டேட்டா. நீங்க கொஞ்சம் இறங்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய 400 கிராம் சாப்பிடுவோம் சார். நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க. நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க? நானு பெங்களூர்ல இருக்கோம் சார். ரைட்டுங்க. ஓகே. தமிழ்நாட்டுல என்னோட டேட்டா படி பாத்தீங்கன்னா 400 கிராம் டெய்லி சாப்பிடுவோம் சார். இது வந்து நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர், நான் அதே கேட்கிறேன் சார். கம்ப்யூட்டர்ல வந்து நீங்க என்ன இன்புட் கொடுக்கணும் அதான் அவுட்புட் வரும். கரெக்ட்டுங்களா? இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தானே சார். இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நீங்க 400 கிராம் டெய்லி நீங்க வந்து விஷம் சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் மிஷின், திஸ் கம்ப்யூட்டர் டு வொர்க் பெர்ஃபெக்ட்லி எப்படி ஆகும் சார்? அடுத்த ஜெனரேஷன் ஒரு மோசமான காலகட்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அது தெரியவில்லை. அதுதான் இன்னைக்கு இது அந்த ஒரு 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 போராட்டம், அதோடைய மீட்டுருவாக்கம் பண்ணக்கூடிய பணிகள் தான் வந்து இந்த ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சக்கூடிய அந்த வேற எந்த ஒரு நோக்கம் கிடையாது. ஒரு கமர்ஷியல் நோக்கம் கிடையாது. சரிங்களா? உங்களை மாதிரி ஆட்கள் மில்லட்ல இருக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி. ஒரு 2 விஷயம் மட்டும் என்னோட அனுபவம் சொல்றேன். உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னா 2026 தான். இப்ப கிடையவே கிடையாது. யாராவது சொன்னாங்க அடுத்த வருஷம் நல்லா இருக்கணும், 2023 ஒரு மாற்றம் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வந்திருக்குது. 2025 ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும். 2020 பொற்காலம் வரும். யூ ஹேவ் டு சஸ்டெயின் வித் திஸ் பிசினஸ்ங்க. அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த போராட்டமே. சரிங்களா? அதனால மில்லட்ல ஒரு பெரிய மாற்றம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. கவர்மெண்ட் இந்தியாவுக்கு நான் பர்சனலா எழுதியிருக்கேன். இன்னொரு 2 வருஷத்துக்கு வந்து மில்லட் இயரை கொண்டாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. சர்மிளா ஆஷ்வால்ட் அதே கேள்வி தான் கேட்டேன். அவங்க அந்த போர்டுல இருக்காங்க. சோ அதனால நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு சார். அதனால மில்லட்டுக்கு உண்டான பெரிய ஆக்குமெண்டேஷன் நீங்க தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வந்து பேசும்போது பார்த்துருப்பீங்க. உங்க கூட பயணிக்கணும்னு விரும்புறோம் சார். கண்டிப்பா மேடம், நாம உங்களை கூட பயணிக்க ஆசைப்படுறோம். சரிங்களா? நல்ல எண்ணங்களோட, பெரிய மனசோட, நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் ஏதாவது நல்ல பண்ணணும்ன்ற நோக்கம் இருந்தாலே நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் மேடம். இல்லைன்னா வந்து வாய்ப்பே இல்லை. அதனால நல்ல விஷயங்கள் பண்ணணும், நல்லதே பண்ணணும். நல்ல விஷயத்துக்கு 10 பேர் போடலாம், தவறு கிடையாது. ஆனா ஒருமித்த கற்போட போகணும். அப்பதான் வந்து நம்மளோட ஜேர்னி வந்து லாங்கா இருக்கும். மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு இப்போ நீங்க ஏதாவது கேட்கணுமா? இந்த போரத்துல நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆன்லைன் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. உங்க பிராண்ட் பத்தி சொல்லிருக்கீங்க, உங்க ப்ராடக்ட் பத்தி சொல்லிருக்கீங்க, கம்பெனியோட பேசியிருக்கீங்க. ஓகே, we will help you to connect company with the proper documentation. அப்பதான் மீட் பண்ண முடியும். நீங்க யார் கம்பெனி போனீங்களா முடிஞ்சு போச்சு. she will not help you anything. So this is the கட்டமைப்பு தான் நாங்க ரெடி பண்ண ஆசைப்படுறோம். பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா. மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு பேசுறது. உங்களுக்கு யோட் எனி क्वेश्चन ஆஸ்க். சோ எங்களுக்கு வந்து இல்ல எங்களுக்கு வந்து இது இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து நீங்க இப்போ வந்து நீங்க வந்து கம்பெனியோட எங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணீங்க, which is very valuable. ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கனெக்ட் தான் நாங்களும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இதை நீங்க இப்ப சொன்னீங்களா எப்படி ஸ்ட்ரக்சர்டா எப்படி நாங்க போய் அவங்க கிட்ட பேசுறது அப்படின்னு, இதுக்கு வந்து கைட் பண்றதுக்கு வந்து ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கைட் பண்றதுக்கு ஒரு செஷனோ இல்ல வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் வந்து எங்களுக்கு வந்து தேவை. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் ஹோல்டிங் வேணும். இதை நாங்க இப்போ வந்து அட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்லயே எப்படி இதை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதை எப்படி நம்ம வந்து
ஃப்ரம் த பிகினிங், ரைட் ஃப்ரம் த பேக்கேஜிங்லேருந்து எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் மாதிரி எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு வேணும்னு பார்க்குறோம் சார். Sir, we are going to structure a 100 members team once the program is out. Okay. சார், நான் வந்து ஒரு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆர்கிடெக்டுங்க, ரைட்டுங்களா? நிறைய பிராண்டை உருவாக்கியிருக்கேன். ஓகே. ஆனால் இது வரைக்கும் இந்த வருடம் முழுவதும் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து நான் வைக்கவே இல்லை. ஃபார் ரீசன், இந்த வருடம் முழுவதும் வந்து 130 ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம். இது 130வது ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். We wanted to create a mass awareness. இந்த அவேர்னஸ் கொடுக்காம நீங்க ப்ராடக்ட் எடுத்து கூட தோத்துருவோம். எங்களோட டார்கெட்டே வந்து 18 வயசுல இருந்து 20 வயசுக்குரிய பெண்கள், அவங்கள தான் டார்கெட் பண்ணணும். அவங்கள வந்து ரீச் பண்ணணும். அவங்களுக்கு மில்லட்னா என்னன்னு சொல்லணும். அவங்கள வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் உருவாக்குற விஷயத்தை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அதனால இது வரைக்கும் வந்து வியாபாரம் பண்ண ஆசைப்படலை. நான் வந்து தனியான முறையில வியாபாரம் பண்ண நான் விருப்பமில்லை. உங்களை மாதிரி 100 பேரை கட்டமைப்பு பண்ணி உங்களுக்கு வியாபாரத்தை எப்படி செய்யணும் செய்யக்கூடாது விஷயத்துல உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணி உங்க ப்ராடக்ட்டோ உங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து எடுத்து பக்காவா எடுத்து போனா மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும். 6வது ஸ்லாட்ல பேசினவங்க கேட்டீங்களா? பிரியா குணசேகர் கேட்டீங்களா? அவங்க என்ன சொன்னாங்க சார்? மில்லட்ல 1500 கோடி போறேன்றாங்க. என்ன கான்ஃபிடன்ட் பாருங்க. அதே பிரியா குணசேகர் என்னை பார்க்கும்போது 4 வருஷத்துக்கு மேல பார்க்கும்போது சார் தொழில விட போறேன்னு வந்தாங்க. கேட்டுட்டு இருக்காங்க. தொழில் விட போறேன் சார், ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சு, வீட்டுல ரொம்ப திட்டாங்க, பயங்கர லாஸ் இருக்கு சார், உங்களை பார்த்து ஹலோ சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தாங்க. சரிங்க மேடம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒரே விஷயம் மட்டும் பண்ணுங்க, சின்ன மாற்றம் பண்ணோம், நீங்க 130 கோடி பண்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால சேர்ந்து பயணக்கூடிய பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு சார். இந்த மாதிரி கட்டமைப்பு பண்ணுவோம். எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் ஜெயிக்க முடியும். தனி மரம் தோப்பாகாது. வாய்ப்புக்கு நன்றி, மிக்க மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சி. உங்களுடைய பிராண்டு நல்ல பெரிய லெவல்ல போகணும். குவாலிட்டி மட்டும் ஒரு மந்திரா மட்டும் வச்சுங்க, அதுதான் வந்து ஜெயிக்கும். மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திச்சதில். வாழ்த்துக்கள், நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. ஸோ நண்பர்களே, இது வரைக்கும் வந்து நம்ம 8 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கடந்து வெற்றிகரமா போயிட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஏறக்குறைய 9வது ஸ்பீக்கர் நம்ம வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம். 9வது ஸ்பீக்கர் வரக்கூடிய மாடரேட்டர்ஸ் ப்ளீஸ் ஜாயின். ஹூஸ் தி மாடரேட்டர் ஹியர்? கம் திஸ் சைட். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை நமக்கு தொகுத்து வழங்கி கொண்டவர்கள் அல்லது வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிக்கிறது அனில் செவியன் அண்ட் நரசூஸ். இரண்டு நிறுவனங்கள் வந்து நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ I will give to the next moderator to take over the session. Kanmani, stay on whichever the possible time, and I am signing up, and the next moderator is going to come. And the next slot is the speaker is ready. And what is his name? Satish Kumar. Mr. Satish Kumar, welcome Satish Kumar. Welcome on board. உங்க தளத்துல நீங்க வந்து பேசுறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. Satish Kumar is mine now. Yes, Satish Kumar, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா? வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கீங்களா சார்? நல்லா இருக்கு சார், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ரைட்டு சார். உங்களோட முயற்சிக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சார். சுந்தர் சார் இல்லாம டேன் மில்லட் இல்லாம இந்த இது வாய்ப்பே இல்லை சார். இந்த பூனைக்கு யாரோ மணி கட்டணும் சார், சரிங்களா? நம்ம மணியை தொட்டு அவ்வளவுதான், கெட்டலாம் இல்ல. கெட்டுறதுக்குலாம் வந்து நீங்க உங்களை மாதிரி ஆட்கள் சேர்ந்து 100 பேர் சேர்ந்து வந்தீங்கன்னா கட்டிடலாம். நான் அப்படிதான் நான் தனியா ஜெயிக்கணும் வந்து ஊர் கூடி தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய கதை. நான் தனியான முறையில நான் ஜெயிக்க முடியாது. நீங்க எல்லாரும் 300 பேர் சேர்ந்து வாங்க, ஒரு பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு ரெடி பண்ணி தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உலகமும் கொண்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. மிக்க மகிழ்ச்சி. சார், உங்களை பத்தி ஒரு அறிமுகம் சொல்லுங்க சார், மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வணக்கம் சார். என்னோட பேர் வந்து சதீஷ்குமார் சார். என்னோட பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைவேர். நான் பொருளை விற்கிறதுக்காக மெயினா வந்து வரல. பிகாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு 10 வருஷமா 2010ல இருந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மருக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, ஆர்கானிக் முறையில் அவங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க. இந்த முதற்கண் வந்து சுந்தர் சாருக்கு 10 வருஷமா இதில் நாங்கள் R&D பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஃபார்மருக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்போம் சார். அவங்களுக்கு வந்து A to Z நாங்கள் பண்ணி கொடுக்கோம். பிராண்டிங்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதில் நாங்கள் நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 வருஷமா அதில் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் சார். பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்தான், இந்த மில்லட்ஸ் வந்து சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உணர்ந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 குழந்தைங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டெலிவரி. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு புது புது ப்ராடக்ட் வந்து மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் லான்ச்சிங் பண்ணுவோம் சார். எங்கள் கம்பெனி பேர் வந்து SM எக்ஸ்போர்ட்டு. எங்கள் பிராண்ட் நேம் வந்து ஹைவரு.
சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் நான் முன்னாடி பேசின மாடரேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ மிஸ்டர் தனுஷ், மிஸ்டர் மாய் சத்யராஜன் அண்ட் மிஸ்டர் சுந்தர் சார். இந்த செஷன் ரொம்ப என்டர்டெயினிங் கொண்டு போடுங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்பீக்கருக்கு போகலாம். இப்போ நான் பேசுறது வந்து மாடரேட்டர் நரேஷ்குமார் வித் கோ மாடரேட்டர் மிஸ்டர் நேரு ஃப்ரம் கதிபால் இன்ஜினியரிங். திஸ் செஷன் ஸ்பான்சர்ட் பை நர்சஸ் காஃபி. தேங்க்யூ. இப்போ அடுத்த ஸ்பீக்கரை பற்றி நம்ம கோ மாடரேட்டர் நேரு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ நரேஷ். இப்ப நம்ம யாரை பார்க்க போறோம்னா, இப்ப வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துல பரிசு பெற்ற ஃபைவர் நிறுவனத்தோட ஃபவுண்டரான மிஸ்டர் சதீஷ் சாரை தான் நம்ம வெல்கம் பண்ண போறோம். அவர் கொஞ்ச நம்ம ஸ்பீக்கர் சதீஷ்குமார் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம கூட வந்து பேசுவாரு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்பான்சர் சொல்லிடலாம். இப்ப நம்ம சதீஷ் சாரோட பிராண்ட் நேம், அதாவது நம்ம பிராண்ட் நேம் பத்தி அவருக்கு கேட்கலான்னு இருந்தோம் சார். ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால அவர் கொஞ்சம் வர லேட் ஆகும். இப்போ அவர் பண்ற ப்ராடக்ட் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம். இப்ப சதீஷ் சார் வந்து ஒரு 30 வெரைட்டி தோசை மாவு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது ஒவ்வொரு தோசை மாவும் ஒவ்வொரு ஹெல்த் இதுக்காண்டி நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒவ்வொன்றும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு டயட் எடுத்துக்கிட்டா கூட அங்கங்க நம்ம ஜிம் போய் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு டயட்னு சொல்லி நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஃபால் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பார்த்தா அதுக்கு ரொம்ப கெமிக்கலி எடுத்து உடம்ப ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து தடுக்கணும், கெமிக்கலை வந்து டோட்டலா தடுக்கணும்னு சொல்லிதான் சார் வந்து மில்லட்ல ரெடி பண்ணி, அதாவது மில்லட்ல ரெடி பண்ணி டோட்டலா ரொம்ப ஆர்கானிக்கா கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அதுல ஒரு 30 வகையான தோசை மாவு ரெடி பண்ணி, அதுவும் சில்ட்ரன் இப்ப வர சில்ட்ரன் ஜென்ரேஷன் வந்து டோட்டலா எல்லாத்துக்கும் டேஸ்ட்டுக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இப்ப எல்லாமே டேஸ்ட்ல அடிக்ட் ஆகிறதுனால சாக்லேட்ல இருந்து எல்லாமே டேஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிலைமை போயிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்லை. அதை ஹெல்த்தியா கொண்டு போகணும், ஒரு நல்ல ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஃபுட் கொண்டு போகணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல அவர் மில்லட்டை வச்சு சாக்லேட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுலயும் ஒரு வெரைட்டி 2 வெரைட்டி இல்லாம பல வகையான சாக்லேட் ரெசிபி வந்து ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வித்துட்டு இருக்காரு. அதுவும் ரொம்ப அதிக விலையில இல்லாம ரொம்ப ஒரு நார்மல் பீப்புளுக்கு
விற்கிற வேலையில நமக்கு சதீஷ் சார் ரொம்ப அற்புதமா இதை ரெடி பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு. உண்மையில அதுக்கு நாங்க பாராட்டணும் சார். அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து அவரு மட்டும் இது பண்ணாம, அவர் கொரோனா டைம்லயும் அவர் வந்து எடுத்துட்டு போய் மக்க மக்களுக்கும் நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு. அது 1, 2 இது இல்லாம ஒரு 30க்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காராம். பத்தாததுக்கு விவசாயிகளுக்கும் அது வந்து நேரடியா போயிட்டு ஒரு ட்ரெய்னிங்காவும் சொல்லி குடுத்துட்டு இருக்காராம். பத்தாததுக்கு இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்ல ஒரு எடுத்துட்டோம்னா, நமக்கு வந்து ரொம்ப வைட்டமின் பி, வைட்டமின் சின்னு சொல்லி நமக்கு பல நன்மைகள் வந்துட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம, இந்த தோசை மாவுல ஒரு 30 வெரைட்டி இருக்கனால, உங்களுக்கு எந்த வெரைட்டி புடிச்சாலும் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி ஒரு கான்டாக்ட்ல இது பண்ணியிருக்காங்க. அது மாரி சாக்லேட்ன்னு சொல்லி எடுக்கும்போது, மில்லட்ல ஓவரா இது பண்ணாம, ஒரு நார்மலா எடுத்துட்டு போய், அத வந்து நமக்கு மக்களுக்கு குடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அத வந்து ரெடி பண்ணி குடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆம். இப்போ இருக்க ப்ராடக்ட்ல அதிகபட்சம் நம்ம கெமிக்கலா தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுலயும் எடுத்துட்டா கூட, இப்போ வந்து பிளாக் ஃபாரஸ்ட்ன்னு சொல்லி நம்ம கேக்குன்னு எடுத்துட்டா கூட, அதுல முக்காவாசி நம்ம டேஸ்ட் தான் பார்க்குறோமே தவிர, ஹெல்தியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதுவுமே பார்க்கறது இல்ல. டோட்டலா நம்ம எல்லாத்துக்குமே டேஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே அடிக்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அத ஃபுல்லா டேஸ்ட் மட்டும் இல்ல, ஹெல்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து கொண்டு போணும். நம்ம வர முன்னாடி வர ஜெனரேஷனுக்கு அது ரொம்ப எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். இப்படியே கொண்டு போனா ஃபுல் ஜெனரேஷனும் நமக்கு இதுக்கே அடிக்ட் ஆயிருவாங்க. அதுலருந்து கொஞ்சம் மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி, இந்த இது ஃபைபர்ங்கிற நிறுவனத்த இது பண்ணி, அதுலேருந்து மில்லட்லேருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி, அத ப்ரொவைடும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இந்த கொரோனா டைம் அப்ப அந்த ப்ராடக்ட்ட எடுத்துட்டு போறப்ப உண்மையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர் அதாவது ஒரு 100 கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருக்க மக்களுக்கும் அதாவது கொரோனா பீரியட்ல இருக்க அந்த டைம் அந்த கொரோனா இதுல வந்தப்ப 100 கிலோமீட்டர் தாண்டியும் போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்தியான ஃபுட் கிடைக்கணும். ஒரு ஹெல்தியா இருக்கணும்னு சொல்லியும் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அவர் டெய்லியும் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் எடுத்துட்டு போய் அத வந்து டெய்லியும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. உண்மையில அதுக்கு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் சார். ஆ அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மில்லட்ன்னு எடுத்துட்டா கூட அதுல வந்து நம்ம அது வீட்டு மருத்துவம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம அந்த காலத்துல வந்து உணவே மருந்துன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து டோட்டலா நமக்கு எப்படி மாறுச்சுன்னா, மருந்தேங்கிற உணவுங்கிற ஜெனரேஷன் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 60 வயசு வரைக்கும் நமக்கு இப்ப உயிர் வாழ்றதே ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைம்ல. இந்த காலத்துல 160 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, நம்ம ஃபுல்லா இருக்க எல்லா உணவு முறை தான். அந்த உணவு முறையில இருக்க எல்லா டோட்டல் சேஞ்சஸ்னால நமக்கு வந்து இப்ப வர வர உணவு வந்து டோட்டலா நமக்கு இது சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. நம்ம இப்ப ரெகுலரா எடுத்துட்டு இருக்க சாப்பாடு கூட நமக்கு ஹெல்தியான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா கூட ஹெல்தி அது டோட்டலா நமக்கு ஹெல்தி இல்ல. நம்ம ரெகுலரா எடுத்துட்டு இருக்க ரைஸ் கூட நமக்கு ஹெல்தின்னு கேட்டா ஹெல்தி இல்ல. நம்ம அதுல எப்படி நம்ம ஹெல்தியா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு இது வந்துச்சுன்னா, நம்ம மில்லட்ல இருந்து நம்ம ஒவ்வொரு இதா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம அந்த காலத்துல நமக்கு பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் சார் நம்மளோட திரும்பி கனெக்ஷன்ல வந்துட்டாங்க. வணக்கம் சார். ஹலோ வணக்கம் சார். ஹலோ ஹலோ சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார், கேக்குது சார். சாரி சார், நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. நான் டைரக்டா ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து போயிடலாம் சார். சார் இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ண முடியுமா சார்? சொல்லுங்க சார். சார் இப்ப நம்ம வந்து ஃபைபர்ங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை வச்சிருக்கீங்களா சார்? ஆமாங்க சார். அந்த நேமோட ஒரு கேட்கும்போது ஒரு யூனிக்காவும் ஒரு டிஃப்ரெண்டாவும் இருக்கு சார். எப்படி சார் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்து டக்குன்னு ட்ரிகர் ஆச்சு? அந்த நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார் திரும்ப ப்ராப்ளம் ஆகிட்டே இருக்குது. ஷேரிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைங்கிற பேர் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஹைவர்ங்கிற பேர் வந்து வச்சது சார். அது டேக்லைன் நமக்கு ஹெல்த் இஸ் அவர் ப்ரியாரிட்டி. அவங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு தான் வந்து மெயின் ப்ரியாரிட்டி வந்து நம்ம கொடுக்குறோம்.
சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். சார் இப்ப எனக்கு இன்னொரு டவுட் வந்து சார். நம்ம இப்ப நார்மலா சாப்பிட்டு இருக்க தோசையில, நம்ம அதிகபட்சம் என்ன பண்ணுவோம்? மாவு தோசை. அதாவது நம்ம அதிகமா என்ன பண்றோம்? ஒரு மாவு வாங்கி அரைச்சு அத வந்து நார்மலா ஊத்தி சாப்பிட்டுருக்கோம். நீங்க எப்படி சார் மில்லட்ட வச்சு ஒரு 30 வெரைட்டியான தோசை மாவு ரெடி பண்ண உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சுச்சு? சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து மெயினா வந்து 2010ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க வந்து ஒரு இடியாப்ப மிக்ஸ் வந்து ஒரு லேடிக்கு வந்து குடுத்தோம். அவங்களுக்கு வந்து மொத குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெயிட் லாஸா இருந்தது. அப்புறம் நம்மளோட இடியாப்ப மிக்ஸ வந்து அவங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமேலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க. அந்த 2வது குழந்தை பொறக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல வெயிட் உடையதா பொறந்திருக்குங்க. பொறக்கவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திரும்ப அவங்க என்ன கூப்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, "இதுலயே நெறையா பண்ணுங்க" அப்டின்னாங்க. 2 உதாரணம் தான். ஒண்ணு என் ஒய்ஃப்‌க்கு வந்து இந்த பூங்கார் ரைஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்டு மில்லட்டோட சேர்த்து சாப்பிட்டு நார்மல் டெலிவரி ஆயிடுச்சு. அடுத்து இந்த இவங்களோட அ இதுக்காக அது நல்லா இருந்ததுங்க. சொல்லுங்க சார். சார் உங்க ஹலோ? சார்? ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகவே மாட்டேங்குது சார். ஹலோ சார். ஹலோ சார்? ஸ்க்ரீன் சார் ஷேர் ஆக ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய ஹெல்த்தியா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அதே கஸ்டமர்ஸ் ஏன் ஆமா சார். எடுத்துக்கணும்னு சொல்ல முடியுமா சார்? உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கஸ்டமர்ஸ் இப்ப நான் ப்ராடக்ட் அப்படியே வந்து சொல்றேன் சார். ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கருப்பு கவுனி ரைஸ்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மல்டி மில்லட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி இருக்கும். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கருப்பு கவுனியும் பிளஸ் மேஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கருப்பு கவுனி அரசர்கள் வந்து சாப்பிட்டதுங்க. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மல்டி மில்லட் எல்லாமே சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ப ஒரு ரெடி மிக்ஸ் வந்து இது தயார் பண்ணியிருக்கிறோம். இதுல எந்தவித கெமிக்கலும் கிடையாதுங்க. இப்ப இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தஞ்சாவூர் சைடு ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க. நாங்களே அவங்களுக்கு ட்ரெய்னிங் குடுத்து, அவங்களுக்கு வந்து இதுல ப்ராஃபிட்லயும் வந்து அவங்களுக்கு ஷேரிங் வந்து பண்ணி குடுத்துர்றோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் 1 பங்கு மாவுக்கு 1 1/2 பங்கு தண்ணி ஊத்தி, இமிடியேட்டா தோசை ஊத்தலாம். அதுல வந்து மல்டி மில்லட் ஒரு 7 வகையான மில்லட் கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு, சாமை, திணை இது எல்லாமே வந்து கலந்து குடுத்துருக்கோம். இது கருப்பு கவுனி அந்த காலத்துல அரசர்கள்லாம் வந்து சாப்பிட்டது சார். இது கருப்பு கவுனி தோசையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மில்லட் எல்லாமே கலந்து கருப்பு கவுனியும் சேர்ந்து வந்து குடுத்துருக்கோம். எந்த உப்பு வைக்கிறது எதுவுமே தேவையில்ல சார். ஜஸ்ட் கட் பண்ணி இமிடியேட்டா அப்படியே ஊத்தி இமிடியேட்டா தோசை ஊத்தலாம் சார். அடுத்தது ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாப்பிளை சம்பா. இதிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 30 வகையான தோசை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அப்பப்ப நாங்க ஆர்&டி பண்ணிட்டு இருப்போம். இன்னும் வந்து ஒரு 157 ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார்மருக்கு வந்து ட்ரெய்னிங் குடுத்துட்டு இருக்கோம். அடுத்து மாப்பிளை சம்பா. இந்த மாப்பிளை சம்பா திருநெல்வேலி சைடுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாப்பிளை சம்பா ரைஸ்ல மல்டி மில்லட் ஒரு 7 வகையான மில்லட்டும் கலந்து, இந்த மாப்பிளை சம்பாவும் போட்டு தோசை மிக்ஸ் சார். அ இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெடி டூ ஈட்ல தான் வந்து பீப்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப லைக் பண்றாங்க. இந்த மாப்பிளை சம்பால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதுவும் ஜஸ்ட் கட் பண்ணிட்டு 1 பங்கு மாவுக்கு 1 1/2 பங்கு தண்ணி ஊத்தி, நம்ப அப்படியே தோசையா வந்து ஊத்தலாம் சார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, மல்டி மில்லட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காட்டு யானம். காட்டு யானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா உயரமா வந்து வளர்ந்திருக்கும். அதுலயும் நெறையா மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பூங்கார் ரைஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க 2 வகையான ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். மல்டி மில்லட் வந்து பூங்கார் தோசை. மல்டி மில்லட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பூங்கார்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சத்து மாவு ரெடி பண்ணி பூங்கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பூவையருக்கான உண்டானது சார். ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பூங்கார் ரைஸ் சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் கேட்குதுங்களா? ஹலோ? ஹலோ? கேக்குங்க சார். சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். கேக்குது சார். பூங்கார் ரைஸ் பூங்கார் ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெண்களுக்கான அது பூவையர் ரைஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பூங்கார் ரைஸ். இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மில்லட்ஸ் 7 வகையான மல்டி மில்லட்டும் சேர்ந்து பூங்கார் ரைஸும் சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தோசை மிக்ஸ் வந்து குடுத்துருக்கோம். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்ப்பமா இருக்குங்க, கர்ப்பம் தெரிச்சவங்க, பால் ஊட்டுறவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பூங்கார் ரைஸ வந்து பூங்கார் ரைஸ் தோசை வந்து சாப்பிடலாம். அதுல வந்து 2 டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணியிருக்கோம். இன்ஸ்டன்ட் தோசை மிக்ஸும், சத்து மாவும் பண்ணியிருக்கோம்.
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா. நாங்க இருக்கிற ஏரியா திருச்சி பக்கத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க கொல்லிமலையில இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சீரக சம்பா வந்து நல்லா விளையும். இது வந்து வலுப்பு நோய், வாத நோய் இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீரக சம்பா. அதுல தோசை மிக்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிச்சலி சம்பா. மல்டி மில்லட்டும் சேர்ந்து கிச்சலி சம்பால ஒரு தோசை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சிவன் சம்பா. இந்த சிவன் சம்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளதுங்க. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி நாங்க டெவலப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ஃபார்மருக்கு வந்து ட்ரெய்னிங் குடுப்போம். ட்ரெய்னிங் குடுத்துட்டு, அதிலருந்து அவங்கள்ட்ட வந்து அன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட் என்ன இருக்கோ, அத வந்து வாங்கிப்போம். அடுத்து ப்ராஃபிட்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஷேரிங் வந்து பண்ணி குடுப்போம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிவன் சம்பா, தங்க சம்பான்னு ஒரு ரைஸ் இருக்கு. அதில மல்டி மில்லட்டும் சேர்த்து, தங்க சம்பாவோட சேர்த்து ஒரு தோசை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உடல்லாம் நல்லா பளபளப்பா இருக்கும். அ ரொம்ப நல்லாருக்கும். பேருக்கு ஏத்த மாரி தங்க சம்பா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாருக்கும். அடுத்து இன்னொரு தோசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரத்தசாலி பண்ணியிருக்கோம் சார். ஹீமோகுளோபின் கன்டென்ட் வந்து நல்லா அதிகமாகணும்னா ரத்தசாலி தான் சார். ரத்தசாலியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மல்டி மில்லட்டும் சேர்ந்து இந்த ரத்தசாலி ரைஸும், ட்ரெடிஷனல் ரைஸும் சேர்த்து தோசை மிக்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி பூங்கார் ரைஸ் வந்து லேடீஸ்க்கு நல்லதுன்னு சொன்னோமோ, அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, இலுப்பை பூ சம்பா இருக்கு சார். இந்த இலுப்பை பூ சம்பாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மல்டி மில்லட் கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு, சாமை இது எல்லாமே சேர்த்து இந்த இலுப்பை பூ சம்பாவோட ஜாயின் பண்ணி இன்ஸ்டன்ட் தோசை 2 மினிட்ஸ் அப்படியே கட் பண்றோம். கட் பண்ணிட்டு 1 பங்கு மாவுக்கு 1 1/2 பங்கு தண்ணி ஊத்தி இமிடியேட்டா வந்து ஊத்தலாம் சார். அடுத்து கருடன் சம்பா தோசை தோசை மிக்ஸ் ஒண்ணு. இது மல்டி மில்லட்டோட சேர்த்து கருடன் சம்பா. மணி சம்பா மணி சம்பா அது வந்து சொர்ண மசூரி. இது சொர்ண மசூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மல்டி மில்லட்டும் சேர்ந்து சொர்ண மசூரி ட்ரெடிஷனல் ரைஸும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டன்ட் தோசை. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சார். அடுத்து மூங்கில் அரிசி. மூங்கில் ஃபைபர் கன்டென்ட் வந்து இந்த மல்டி மில்லட்டும் சேர்ந்து மூங்கில் அரிசியும் சேர்த்து ஒரு தோசை மிக்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வந்து லேடீஸ் ரொம்ப விரும்புவாங்க வெயிட் லாஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உடல் எடை குறையணும், ரொம்ப வெயிட் போட்டுருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு வெந்தயக்கீரைய வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தோசை மிக்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ கொள்ளு வச்சு கொள்ளு, வெந்தயக்கீரை இதெல்லாம் வச்சு கொள்ளு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெடிஷ்னலாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இளைத்தவனுக்கு எள்ளும் கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளுங்கிற ஒரு பழமொழி மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கொள்ளு தோசைய வச்சு மில்லட்டும் கலந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெயிட் லாஸ்க்கு குடுக்குறோம். அடுத்து வந்து முடக்கத்தான் தோசை சார். மல்டி மில்லட்டும் சேர்ந்து முடக்கத்தான். பேர்லயே வந்து இருக்கு. கை, கால் மூட்டு வலி இதுக்கெல்லாம் முடக்கத்தான் தோசை. மல்டி மில்லட்டும் சேர்ந்து முடக்கத்தான் தோசையும் சேர்த்து குடுத்துருக்கோம். அடுத்து பிரண்டை. பிரண்டை வந்து ஜாயிண்ட் பெயின்ட்லாம் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போன் ஹெல்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பல்லோட ஹெல்த்துக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரண்டை வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு 7 வகையான மில்லட்ஸும் பிளஸ் வந்து பிரண்டையும் வந்து சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தோசை மிக்ஸ் வந்து குடுத்துருக்கோம். அப்புறம் நார்மலா இருக்கக்கூடிய நம்ப கம்பு தோசை, சோள தோசை, இன்ஸ்டன்ட் கேழ்வரகு தோசை. கால்சியம் கன்டென்ட் கால்சியம் மாத்திரையே சாப்பிட தேவையே இல்லைங்க. கால்சியம் மாத்திரை கேழ்வரகு வாரத்துக்கு 3 நாள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கால்சியம் வந்து நல்லா வந்துரும். சாமை தோசை, இன்ஸ்டன்ட் சாமை தோசை, திணை தோசை பண்ணியிருக்கோம். வரகு தோசை இருக்கு. இன்ஸ்டன்ட் வரகு தோசை, குதிரைவாலி தோசை. இது இல்லாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மில்லட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாக்லேட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். மில்லட்ல வந்து சாக்லேட் வந்து குழந்தைங்களும் அத வந்து ஈட்டபிளா பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, மில்லட்ல வந்து சாக்லேட்ஸ் வந்து ஒரு 7 வகையான கம்பு சாக்லேட்டு, சோள சாக்லேட்டு இது ஒரு 7 வகையான சாக்லேட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன டிமாண்ட் இருக்கு, அதுக்கு தகுந்த மாரி நாங்க வந்து ப்ராடக்ட் வந்து குடுக்குறோம். ஆனா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ப ஒவ்வொரு ஃபார்மர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க. ஃபார்மருக்கு வந்து ட்ரெய்னிங் குடுப்போம். ஏ டூ பிராண்டிங்ல இருந்து கடைசி வரலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பண்ணி குடுக்குறோம். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. நம்மளோட பிராண்ட் நேம் வந்து ஹைவரு. என்னோட ஃபோன் நம்பர் ப்ராடக்ட் வேணும் இது பண்ணா நீங்க 9865 007 326 சார். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ, தேங்க் யூ. சூப்பர் சார். நீங்க சொன்னது கேட்கும்போது எனக்கே அதாவது சாப்பிடணும் போல தோணுது சார். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் மக்கள் எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லது நிறைய நடக்கும்ட்டு நாங்க நம்புறோம் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க் யூ, தேங்க் யூ. அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு டவுட் சார். சார், அதாவது சில்ட்ரன் வந்து மில்லட்ல வந்து சாக்லேட் எடுத்துப்பாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எப்படி சார் ஐடியா வந்துச்சு? அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க எம்.என்.சி கம்பெனில ஒரு 25 வருஷம் வேலை செஞ்சேங்க.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க மில்லட்ஸா கொண்டு போய் குடுத்தீங்கன்னா, சாப்பிடவே மாட்டாங்க குழந்தைங்க. இப்ப இது தோசை மிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன். இதே தோசையா ஊத்தி மேல வந்து நாட்டு சர்க்கரைய தூவிட்டு குடுத்தா நல்லா வந்து சாப்பிடுவாங்க. இப்ப குழந்தைங்களுக்கு வந்து மெயினா சாக்லேட் வந்து இது பண்றதுக்கு மில்லட்டோட குடுக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா, சாப்பிடும். அவங்களுக்கு ஏத்த மாரியே தான் நம்ம போகணும். டைரக்ட்டா மில்லட்ட மட்டும் சாப்பிட சொன்னா, பெரியவங்க ஏஜ்டு பெர்சன் வந்து சாப்பிடுவாங்க. சின்ன குழந்தைங்களும் இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில வந்து அவங்களுக்கு ஏத்த ஃபுட்டா வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி குடுத்தா வந்து சாப்பிடுவாங்க சார். ஃபர்ஸ்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணுவோம் எதுவா இருந்தாலும். ப்ராடக்ட் ரிசர்ச்சு, என்ன வெயிட்டு, என்ன இது, எப்படி இத கொண்டுட்டு போறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி தான் ப்ராடக்ட் வந்து வெளியில வரும். சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். சொல்லுங்க சார். வேற எதுவும் டவுட்? சார் அதாவது ஸ்க்ரீன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷேரிங் வந்து ஆகாம போயிடுச்சு. நம்ம வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு மில்லட்ல வந்து சாக்லேட் ரெடி பண்ணும்போது, அதோட ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு அது ஏற்பட்ட இது என்னது சார்? மில்லட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சிரமப்பட்டோம். என்ன காரணம் அப்டின்னா, நர நரன்னு இருக்குது. மில்லட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மில்லட்ல இருக்கும்போது நம்ம நார்மல் சாக்லேட் மாரி இல்ல. அ அப்போ ஒரே ஒரு என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, இன்னும் நல்லா மில்லட்ஸ வந்து நல்லா இன்னும் அரைச்சு, நல்லா 2, 3 டைம் வந்து சலிச்சு, அப்டி போட ஆரம்பிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட்டு மெயின் பேசிக்கா வந்து நார்மல் சாக்லேட் மாரியே இல்ல. அப்டிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம். பீப்பிள்ஸ் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து மார்க்கெட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நிறம், நிறத்த பார்ப்பாங்க. அப்புறமேல் சுவை, இத தான் வந்து பார்ப்பாங்க. நர நரன்னு இருக்குது அப்டின்ட்டு. அப்புறம் நெறைய பேர் பர்த்டே இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸ்கூல் கேன்டீன்ஸு இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டர்ஸ் வந்து நெறையா குடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இது தோசை மிக்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வந்து ஒரு கிசோக் மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்லி மில்லட் தோசை. இன்ஸ்டன்ட் தோசை. இப்ப 30 வகையான தோசைகள் குடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஒன்லி தோசை மட்டும் அங்க வந்து கிடைக்கும். இன்னும் 157 தோசை வகைகள் வந்து இதில ஃபார்மருக்கு வந்து ட்ரெடிஷனல் ரைஸு பிளஸ் மில்லட்டோட சேர்த்து குடுக்குறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். எந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து செஞ்சு குடுக்குறக்கு தயாரா இருக்கிறோம். சார் வந்து சுந்தர் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பூனைக்கு மணி கட்டுறதுன்ட்டு கரெக்ட்டா கட்டியிருக்காரு. அத எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ப இழுத்துட்டு போணும் சார். தேங்க் யூ சோ மச் சார். வே இவ்வளோ விஷயத்த வேற நீங்க என்னங்க வந்து சார் டவுட்? சொன்னீங்க. இது இது மட்டும் இல்லாம இந்த சர்வீஸ் நான் இன்னும் மேற்பட வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ, தேங்க் யூ. தேங்க் யூ சார், தேங்க் யூ சார். இந்த மாரி இன்ஃபர்மேஷன வந்து நல்லா சொன்னீங்க சார். பத்தாததுக்கு பல இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கும் நல்லா கிளாரிஃபையா இருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். உண்மையிலே தேங்க் யூ சார். எங்களுக்காண்டி நேரம் ஒதுக்கி, இவ்வளோ இதுலயும் டீட்டெயிலா நல்லா எக்ஸ்பிளைனாவும் சொன்னீங்க. உண்மையிலே உங்களோட கம்பெனி மென்மேலும் வளர எங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேன் சார். வாங்க சார். எல்லா விவசாயியும் வாங்க. யாருக்கா இருந்தாலும் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து சார் சொல்ற மாரி எல்லாம் சேர்ந்து தேர் இழுக்கலாம். அப்பதான் வந்து ஒரு மெயினானது ஒரு கடையில போம்போது, மல்டிநேஷ் கம்பெனி ப்ராடக்ட்டா இருக்கும். அந்த இடத்துல நம்பளோட தமிழனோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கணும் சார். உண்மையிலே இது மாரி இருந்தா அதாவது மில்லட்டோட ப்ராடக்ட் நமக்கு வந்து எங்கேயோ போய் நிக்குது. சாரோட முயற்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அ போற்றத்தக்க வேண்டியது சார். தேங்க் யூ சார், தேங்க் யூ சார். சுந்தர் சார் ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க் யூ சார், தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ, தேங்க் யூ. தேங்க் யூ சோ மச் சார். தேங்க் இவங்க பகிர்ந்ததுக்கு. தேங்க் யூ சோ மச். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கீங்களா சார்? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கீங்களா சார்? நல்லா இருக்கேன் சார், நல்லா இருக்கேன். இப்ப வந்து நம்ம யார பார்க்க போறோம்னா, அதாவது நம்ம வந்து இப்ப நார்மலா ரெடி பண்ற ஒரு வயல் நம்ம வயல் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது, அதுக்கு வந்து உரம் குடுத்து, அத நல்லா வளர்த்து, அதுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாம, நல்லா ஒரு செழிப்பா வளர்றதுக்கு
நம்ம தனபால் சார் தான் அதுக்கு மெயின் சொல்லப்போனா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒர்க் பார்த்துட்டு இருக்காரு அதுல. வணக்கம் சார். சார் உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? சார் வணக்கம் சார். என்னோட பேர் தனபால் சார். நான் வந்து காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டியில வந்து அக்ரி படிச்சிருக்கேன் சார். கடந்த 15 வருஷமா வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் டெவலப்மெண்ட்ல சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். இயற்கை விவசாயம் பண்றதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்றது கடல்பாசி உரங்கள் மற்றும் குரோத் ப்ரோமோட்டர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சார். இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும், மக்களுக்கு வந்து இயற்கையான உணவு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பங்காற்றி நாங்கள் வந்து சேவை வந்து ஒரு 13 வருஷமா தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். இதில் முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உற்பத்தி பண்ற தானியங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா இருக்கணும், எந்த ஒரு பாய்ச்சல் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த சுந்தர் சார் சொன்னாங்க, தமிழ்நாட்டுல மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் டெய்லி 400 கிராம் பாய்ச்சலை உட்கொண்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க. சார் சொன்னது வந்து 200% உண்மை. ஏன்னா நீங்க நம்ம யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கலோட ரியாக்ஷன் வந்து அதிகமா இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு உற்பத்தி பண்ற விவசாய பொருளை வந்து இயற்கை முறையில் உற்பத்தி பண்ணணும் நோக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறுவனம் செயல்பட்டு இருக்கு சார். ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரியாகவும் ஒவ்வொரு தாலுகா வாரியாகவும் விவசாயிகளை போய் நான் நேரடியாக போய் பார்வையிட்டு அவங்களோட பயிர் வகைகளுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணி, அதாவது இயற்கை முறையில் கெமிக்கல் விவசாயம் இல்லாம இயற்கை முறையில விவசாயம் பண்றதுக்கான ஆலோசனை வந்து வழங்கிட்டு இருக்கோம் சார். இப்ப லாஸ்டா வந்து கரூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முருங்கை எக்ஸ்போல இருந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மில்லட் கிராப் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சார். இப்போ வந்து ஆல் பீப்புளுக்கு தெரியும், நமக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானியம் தான் வந்து முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதுல வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இன்டர்நேஷனல் வந்து எக்ஸ்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ரெக்கார்டு பண்றது வந்து பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதுல ஒர்க் பண்ற ஒவ்வொரு டீமுக்கும் நான் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார். ஏன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு இந்த டயத்துல கொடுத்த நிறுவனத்துக்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் சார். மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து நீ ராகி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு சத்து, கால்சியம் சத்து, புரதச்சத்து எல்லாம் நிறைந்த உணவு, வைட்டமின் சி வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கு. ஆனா அந்த அளவு வந்து உங்க கேழ்வரகு யூஸ் பண்றாங்களா அப்படின்னா ரொம்ப ரேரா இருக்கு. எதனால அப்படின்னா உணவு பழக்க முறைகள் வந்து மாறிடுச்சு. இது மாதிரி ஒரு சார் பேசும்போது சொன்னாங்க, வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரிய உணவு சாப்பிட்டாங்க, நல்ல திடகாட்டமா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு சூழ்நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு வந்து அதிகமா போயிட்டாங்க. அதனால வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து இன்னைக்கு பெண்களுக்கு வந்து குழந்தையின் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அது இல்லாம வந்து ஆண்களுக்கு, அது இல்லாம சராசரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கண்டன்ட் அதிகமா இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் வந்து நம்ம அன்றாட யூஸ் பண்ற உணவு பழக்க வழக்கத்துல ஏற்பட்ட மாற்றம் தான். நமக்கே வந்து ஒரு தீய செயல் வந்து செயல்பட்டு இருக்கோம். சார் சொன்ன மாதிரி 400 கிராம் பாய்சனை யூஸ் பண்ணோம்னா யோசிச்சு பார்க்க, ஒவ்வொரு மக்களும் யோசிச்சு பார்த்து சிறுதானிய உணவுகள் நம்ம அதிகமா உட்கொண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வாழ்க்கையில நம்ம ஜெயிக்கிறோமோ இல்லையோ நம்மளோட ஜென்ரேஷன் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து பெஸ்டா இருப்பாங்க. ஃப்ரூட்ஸா இருந்தாலும் சரி, வெஜிடபிளா இருந்தாலும் சரி, சிறுதானியங்கள் எதா இருந்தாலும் இயற்கை முறையில வச்சு நம்ம ஐயா நம்மளோட சொல்வது போல் அந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம பெஸ்டா இருக்கும் சார். சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். சார் இப்ப வந்து அந்த காலத்துல வந்து நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்லாம் ஆர்கானிக்கா நல்லா ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கு சார். ஆனா இப்ப இருக்க ஃபுட் மட்டும் ஆமா சார். நமக்கு ஏன் அன்ஹெல்த்தியா இருக்குன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? ஆமா சார். அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து அட்மாஸ்பியர் இயற்கைய சூழ்நிலை வந்து எல்லாமே இயற்கையா இருந்துச்சு சார். இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், பார்க்க வீடியோ பார்க்க தெரியும், வாட்டர் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன், சாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை உரம் பதிலாக வந்து கெமிக்கல் உரங்கள் போட்டு எல்லாமே மலட்டு தன்மை மாறிடுச்சு. உற்பத்தி பண்ற ஒவ்வொரு பொருளும் விஷத்தன்மையாவே இருக்கு. சுந்தர் சார் சொன்னாங்க, நீங்க ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் பாக்குறீங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏதோ ஒரு காமனா ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, சார் நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஹெல்த்தியா இருக்கலாம் உடம்பு அப்படிங்கிறாங்க. சார் நீங்க வெஜிடபிள் அதிகமா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும், உடம்பு ஹெல்த்தியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த வெஜிடபிளும் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ற தானியங்கள் வந்து இயற்கையா வருது அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் திங்க் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். நம்ம யூஸ் பண்ற நீங்க வெஜிடபிள் வந்து எந்த அளவு பாய்சன் யூஸ் பண்றாங்க, நம்ம யூஸ் பண்ற காய்கறி உற்பத்தி பண்ற பழங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு ரொம்ப பாய்சனா இருக்கு. இதனால இயற்கைகள்லாம் மாறி போச்சு சார். இதை வந்து நம்ம மீட் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை விவசாயத்துக்கும் சிறுதானிய உணவுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாதான் நம்மளோட அடுத்த தலைமுறையை வந்து நம்ம நல்லபடியா கொண்டு போக முடியும் சார். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார். கண்டிப்பா கொண்டு போயிடலாம் சார். அதனாலதான் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா ஒரு
ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம் சொல்லி தான் சார் போனா எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். சார் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி சார் கேட்கலாமா? இப்போ சார். மில்லட்டுக்கு சில மருத்துவம் நிறைய இருக்கும். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சில விஷயங்கள் மக்களோட பகிர்ந்து சார். புரியல சார். இந்த மில்லட்டுக்குலாம் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்கு சார். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில மருத்துவ குணங்களை மக்களோட பகிர்ந்தா அவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். இப்போ மில்லட்ல வந்து மாப்பிள்ளை சம்பான்னு ஒரு அரிசி இருக்கு சார். அந்த அரிசி வந்து கல்யாணம் ஆனவங்க புதுசா சாப்பிடணும், மாப்பிள்ளைக்கு சாப்பிட்றது அந்த அரிசியே இருக்கு. ஏன்னா ஃபியூச்சர் வந்து ஜென்ரேஷன் டெவலப் பண்ணும், மாப்பிள்ளை சம்பா சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து கீரை வகையில முடக்கத்தான் கீரைன்னு இருக்கு. அந்த கீரை வகை சூப்பு சாப்பிட்டா நம்ம வந்து கை கால் வலி நல்லா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரீசெண்டா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா முடவன் ஆட்டுக்கால் சூப்புன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹில் ஸ்டேஷன்ல விளையிற கிழங்கு அதை சூப் வச்சு சாப்பிட்டா உடம்பு நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு நோய்க்கு வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா உணவே மருந்து, மருந்தே உணவுங்கிற பாரம்பரியத்துல ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கான சிறுதானியங்கள் இருந்து, கீரைகள் இருந்து, பழங்கள் இருந்து எல்லாமே இருக்கு சார். அதை நம்ம வந்து பயன்படுத்துற கிடையாது. நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அதை கொண்டு போற கிடையாது. இப்போ வீட்டுல இருக்கிற தாய்மார்களா இருந்தாலும் சரி, பெற்றோர்கள் இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணணும், டெய்லி ஒவ்வொரு மில்லட்ஸை சாப்பிட சொல்லி, ஒவ்வொரு இயற்கையான உணவை சாப்பிட சொல்லி அவங்கள வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும், திணிக்க கூடாது. அவங்கள இது மாதிரி பண்ணா ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும்ப்பா. ரீசெண்டா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கலகாப்புன்னு சொல்லி ஒரு படம் வந்துருக்கு. அந்த ஹோட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுதானியத்துல சாப்பிட போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஃபேமிலி போவாங்க. அவர் லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க, ஆடரா தோசை, முடக்கத்தான் தோசை, இப்படிலாம் ஏகப்பட்ட சொல்லும்போது சாப்பிடப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கூச்சப்படுவாங்க. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதோட தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா அந்த ஹோட்டல் அந்த மூவி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இப்போ நம்ம நவதானிய பொங்கல் வச்சு டெய்லி வீட்டில் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி சுண்டல் வந்து நம்ம ஈஸியாக கிடைக்கும். சுண்டல் வந்து டெய்லி வச்சு ஸ்கூல் போகிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து இப்போ சீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு வகைகள் வந்து கிடைக்கும். மரவள்ளி கிழங்கு இது மாதிரி கிழங்கு கிடைக்கும் போது சாப்பிட சொல்லணும். நம்ம தான் ஃபேமிலியில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் சிறுதானியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லணும். லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட்ல ஒவ்வொரு யூனியன் ஆஃபீஸ்லையும் போர்டு வச்சிருந்தாங்க. பருத்தியில உற்பத்தியான ஆடைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணணும், சீரக்காய் தேய்ச்சி டெய்லியும் குளிக்கணும், இளநீர் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நமக்கு எத்தனையோ விதத்துல கவர்மெண்ட் நம்ம அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. மக்கள் நம்ம தான் அதை சேஞ்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணாதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். ஓகே சார், சூப்பர் சார், தேங்க்யூ சார். சார் இப்ப எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, நம்ம இருக்கிற ஜெனரேஷன் மில்லட்டை சாப்பிடணும்னு சொன்னாலே அவ்வளோக்கு யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. எல்லாம் அதிகபட்சம் இப்போ ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு தான் எல்லாம் அடிமையாயிட்டு இருக்காங்க. சரி, அதுல இருந்து நம்ம வந்து மில்லட்டுக்கு மாத்தணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன சார் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியால இருக்கீங்க? சார் உணவு பழக்க வழக்க முறை டெய்லி ஒன்று மாற்றணும் சார். இப்போ வந்து நம்ம உங்களோட இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப என்னோட ஏஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா கருப்புட்டி பணியாரம்னு ஒண்ணு பண்ணி கொடுப்பாங்க. சோளத்துல வந்து ஒரு பணியாரம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து உங்களை ராகில வந்து கூழ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்ப ரீசெண்டா மால்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ற உணவுல சிறுதானியத்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம். இப்ப நம்ம எப்படி வந்து மாவுக்கு வந்து இட்லி உளுந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி அதுக்கு பதில் வந்து ஒரு சிறுதானியத்துல நவதானிய தோசைன்னு இப்ப வந்து ரெடிமேடா விற்குது. சார் முன்னாடி சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து 400 வகையான தோசையை கொண்டுட்டு வர போறோம்னு சொன்னாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெடிமேடா இருக்கும்போது நம்ம அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணணும். வீட்டுல வந்து ஃபுட் கல்ச்சரை நம்ம தான் மாற்றணும். அப்பதான் வந்து மக்கள் மத்திய வந்து நல்லா வீட்டு ஃபேமிலி சாப்பிடும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் வந்து இதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாரும் வந்து நம்மளோட ஃபியூச்சருக்கு சொத்து சேர்க்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து முக்கியம் கிடையாது. இனிமேல் நம்ம வர ஜென்ரேஷன் வந்து நோய் இல்லாம வாழணும். நீங்க 5 பேர் கொண்ட ஃபேமிலில கம்பல்சரி ஒருத்தர் சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்க, ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் ஹார்ட் பேஷண்ட் இருக்காங்க, ஒருத்தருக்கு லிவர் ப்ராப்ளம் வருது. இதெல்லாம் எதனால வந்துச்சு? நம்ம ஒரு உணவு பழக்கத்தை நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டோம். இப்போ 2-3 வீடியோக்கு முன்னாடி கனடாவுக்கு ஒரு மேடம் பேசினாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கனடாவில் வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நாங்களே வந்து கஞ்சி வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம், அவேர்னஸ் கொடுக்குன்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்மளால? அவங்க ஒரு வேலை சொன்னாங்க, தமிழன் சென்ற இடமெல்லாம் தமிழ் ஜெயிப்பான்னு சொல்லி ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னாங்க. இதெல்லாம் எப்படி வேர்ல்டு ரெக்கார்டு வந்து காரணம் நம்மளோட பாரம்பரியத்தை நம்ம மீட்டெடுக்கணும், நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். நம்மளோட கல்ச்சர் இப்போ வந்து வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க வந்து விளைவிச்சு சாப்பிட்டுக்குவாங்க. இப்போ சிட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் பீப்புளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்ல இல்லை வந்து கடையிலே போய் வந்து நவதானியம் வந்து செப்பரேட்டாக சேல்ஸ் பண்றாங்க.
இதை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணாவே நமக்கு ஓரளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் கல்ச்சர் பழக்கத்தை கொண்டுட்டு வந்துட்டோம்னாவே நம்ம வந்து பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிடும். 5 பேர் உள்ள ஃபேமிலியில ஒரு வேலைக்காவது சிறுதானியத்தவோ இல்ல பாரம்பரியத்தை நம்ம ஒரு உணவு ஒரு வேளை உணவா கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம்னு அர்த்தம் சார். சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். சூப்பரா அனுப்பிச்சிருக்கீங்க சார். சார், இப்ப உங்களுக்கு வந்து மில்லட்ல வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபுட்னா நீங்க எது சார் சொல்லுவீங்க? மில்லட்ட வச்சு மில்லட்ல செஞ்சு வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்னா நீங்க என்னன்னு சொல்லுவீங்க? மில்லட்ல வந்து ஃபேவரட் ஃபுட்டுன்னு வந்து பார்த்தா நம்ம நவதானிய பொங்கல் வந்து பெஸ்டா இருக்கும் சார். மாப்பிள்ளைக்கு 5 வகையான அரிசி போட்டு பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்கும்போது நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கும். சாப்பிட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து விரும்பி சாப்பிட்ற ஃபுட்டா இருக்கும். இப்ப நம்ம எப்பயோ சார்ல இதுக்கு முன்னாடி பேசினாங்க ராகி பண்றோம், அடை பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், மில்லட்ல ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீசெண்டா இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் ஃபேமிலி மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்கரிக்கு போவோம். இப்ப நீங்க அங்க பேக்கரிலேயே பாருங்க, ஸ்வீட் ஸ்டால்லே பாருங்க, சிறுதானியத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து மில்லட் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம வாங்கி சாப்பிடுற பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வரல. பிராண்டட் பிஸ்கட் சாப்பிட்டாதான் நமக்கு பெஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ல பூஸ்ட் சாப்பிட்டாதான் கார்லிக் சாப்பிட்டாதாங்கிற ஒரு தாட்ல போயிட்டு. அதே வந்து மில்லட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மில்லட் மால்ட் டெய்லி பண்ணி கொடுக்கலாம். டீ காஃபி சாப்பிட்ற போதெல்லாம் மில்லட் சாப்பிட சொல்லணும். ஆமா சார், ஆமா சார். இப்ப யாருமே அதிகபட்சம் மில்லட்டுங்கிற சாப்பாட்ட வந்து சாப்பிடவே ரொம்ப ரேரா தான் சார் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன் இப்ப நம்ம சொல்லப்போனா மில்லட்டுங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம இது மூலமா தான் நம்ம அதிகபட்சமே எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இல்லன்னா கூட நமக்கு கம்பல்சரி மில்லட்னா நம்ம மில்லட் எக்ஸ்போ மூலியமா தான் அதிகமா கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் சார். சார், இப்ப நம்ம மில்லட்ல எது மாரி சார் நம்ம வந்து உரம் போட்டா நல்லா இது சூப்பரா வளரும்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? நினைக்கிறீங்க? சார் இயற்கை உரம் யூஸ் பண்றதுக்கா நம்ம எப்படி மில்லட்ல யூஸ் பண்ணலாம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் தானியங்களை யூஸ் பண்ற கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு இந்த மாதிரியே நான் போடும்போது கெமிக்கல் உரம் வாங்கி போடுறீங்க. இப்ப யூரியா, டிஏபி இது மாதிரியான உரங்கள் போடும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்ணோட தன்மையும் மாறும், உற்பத்தி பண்ற பொருளோட தரமும் மாறும். இது இயற்கையா யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா செலவு வந்து ரொம்ப கம்மி. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேச்சுரலா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம். ஈல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் கொடுக்கலாம். நமக்கு மண்ணும் வந்து உங்களுக்கு மலட்டுத்தன்மையாகிறது, நம்ம உற்பத்தி பண்ற பொருளும் நமக்கு இயற்கையா கிடைக்கும். இப்ப நீங்க பெரிய பெரிய ஸ்டோர்லாம் வந்து போய் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி செப்பரேட்டா ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு சிம்பிளா சொன்னா இப்ப வந்து வாகை மரத்துக்கு எண்ணெய் வந்து அதிகம் யூஸ் பண்றோமா சார்? லாஸ்ட் 3 இயரா வந்து எண்ணெய் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதனால யூஸ் பண்ணுவோம்? உயிர் தன்மை உள்ள எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும், நுண்ணுயிர்கள் தாகாம இருக்கணும் அப்படிங்கறக்காக இப்ப அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி இயற்கை உரங்களை வந்து இயற்கை உரங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா விளைச்சல் நமக்கு அதிகரிக்கும். காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் நமக்கு லோ. ரெண்டாவது போய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னா பூச்சிகளை தாக்குற நோய் சக்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். உற்பத்தியை நம்ம அதிகரிக்கலாம் சார். மார்க்கெட்ல விலையும் வந்து அதுக்கான விலையும் வந்து அதிக உற்பத்தி பண்ண பொருளோட விலையும் இப்ப அதிகமா போயிட்டு. இப்ப கெமிக்கலை உற்பத்தி பண்ற பொருள் வந்து உங்களுக்கு 20 ரூபாய்க்கு போகுது அப்படின்னா ஆர்கானிக்கா இருப்பது 50 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அவன் கரெக்ட் தான் சார். இப்ப இருக்க நிலத்துல சார் நம்ம வந்து கெமிக்கலா தான் சார் அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உரம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. யாருமே ஆர்கானிக்கா எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறது. ஏன்னா ஆர்கானிக் எடுத்துட்டு போனா அது ஒர்க் ஆகுமா இல்ல அப்படியே இதுவாகுமான்னு சொல்லி எல்லாமே பயந்துக்கிட்டு நம்ம கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படியே கெமிக்கல்லே நம்ம அதான் சார் பயிரெல்லாம் வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. சார் இப்ப வந்து ஆர்கானிக்ல தான் ஃபுல்லா ஆர்கானிக் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு சார் ஐடியா வந்துச்சு? ஃபுல்லா ஆர்கானிக் வந்து உற்பத்தி அடுத்த இளைய தலைமுறை நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இயற்கை விவசாயத்துல இறங்கலாம் மட்டும்தான் சார் கரெக்டா இருக்கும். ஒண்ணு எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு நீங்க ஒரு வாக்கிங்ல போறீங்க, ஒரு ஃபாரஸ்டுக்குள்ள போனா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஒரு ஹைவேல போனா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க, நேச்சர்ல எங்க இருக்கு சார் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க? சரி சார். சார் நீங்க நாளைக்கு காலையில வந்து ஒரு ஹைவேல போறீங்க, அதே வாக்கிங் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல போறீங்க, நீங்க எதை பெஸ்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க? நேச்சர்லா போறதான் தான் பெஸ்டா ஃபீல் பண்ணுவோம். திரும்ப அந்த கேள்வி கேட்க முடியுமா சார்? திரும்ப அந்த கேள்வி கொஞ்சம் கேளுங்க சார். சார் இப்ப நீங்க வந்து நாம எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு வந்து நீங்க வாக்கிங் போன ஃபீல் பண்றீங்க சார். ஒரு ரயில்வேல போனா உங்களுக்கு எப்படி ஃபீலிங் இருக்கும், ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல வாக்கிங் போன எப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்?
சார் சார் இப்போ ரயில்வே ட்ராக் நடக்கிறதுக்குன்னா அது ஒரு கரடமோடா இருக்கும், கல்லா இருக்கும். இதே ஒரு ஃபார்ம்ல இல்ல சார், நடக்கிறது அங்க அதுக்கான கேள்வி கேட்கல. நம்ம கைவேல போகும்போது பொல்யூஷனை வந்து காற்று இயற்கையா கிடைக்காது. நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல போகும்போது நேச்சுரல் காற்றை சுவாசிப்போம். நீங்க கைவேல 2 கிலோமீட்டர் போற காட்டிலும் ஃபாரஸ்ட்ல 1 கிலோமீட்டர் போனா சாட்டிஸ்ஃபைடா வரும். அப்ப நம்மளோட மனம் வந்து இயற்கையை வந்து லைக் பண்ணி போகுதுங்களா, இல்ல வந்து செயற்கை லைக் பண்ணி போகுதுங்களா? அந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம இயற்கையை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போவோம். அப்படின் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேச்சர்ல தேடி நம்ம போகணும் சார். நம்ம இயற்கையை தேடி போனதா சார் நம்ம லைஃப் நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ சார். இயற்கையை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு செயலும் நம்ம வந்து நாளையில இருந்து இயற்கையை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி, இயற்கையை டெவலப் பண்ற மாதிரி செயல் வந்து ஒவ்வொரு மக்களும் நம்ம பண்ணணும் சார். ஒரு டைலாக் கூட சொல்லுவாங்க பேசும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து பெட் அனிமல் வளர்த்துறாங்க, ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நேச்சுரலா வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்றாங்க, ஆனா நான் ஒரு மரம் வச்சேன் எல்லாமே என் வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இயற்கை விவசாயத்துக்கும் இயற்கைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஜென்ரேஷன் ஃபியூச்சர் வந்து நல்லா இருக்கும். அதாவது சார் வந்து சுந்தர் சார் சொன்னாங்க, நான் வந்து வருமானம் பண்றதுக்காக வந்து நான் மில்லட் பண்ணல, ஊருக்குடி தேர்தலுக்காக நம்ம ஜெயிக்க முடியல. அந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல வந்து மாறாது. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெயிக்கணும், நம்மளோட ஜென்ரேஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இயற்கை உணவுகளும் இயற்கைக்கான செயல்களை செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம ஃபியூச்சரை வந்து காப்பாற்ற முடியும். ஃபுட் கல்ச்சர் வந்து நம்ம மெயினா இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் கல்ச்சரை மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா இயற்கை விவசாயம் எந்த அளவு நம்ம பண்றோமோ, இயற்கையா ஒரு உற்பத்தி ஆகிற பொருளை எந்த அளவு நம்ம சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவு நம்மளோட லைஃப் ஜென்ரேஷன் நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இவ்வளவு அவேர்னஸ் கொடுத்து பண்றோம்னா ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக தான் பண்றோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து நீங்க 100 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு மில்லட்டை வாங்கி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்காக சாப்பிடலாம், நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியும். ஃபேமிலி மெம்பர்லாம் இருக்கிறீங்க, அவங்க எல்லாம் நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு போகும்போது சொல்லணும், இது வந்து மக்காசோளம், இது வந்து சோளம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா சோளத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வகையான சோளம் இருக்கு. வெள்ளை கலர் ஒரு சோளம் இருக்கு, செஞ்சோளம்னு ஒண்ணு இருக்கு. சிவப்பு கலர் இருக்க சோளம் தான் வந்து கிராமத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டு பண்ணி கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு அதை பார்த்தோம்னா வேற இருக்கு. அதே மாதிரி ராகி உணவுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகில வந்து எத்தனையோ வகையான உணவு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டா சுண்ணாம்பு சத்து இருக்கு, கால்சியம் அதில் அதிகமா இருக்கு, விட்டமின் சி அதில் அதிகமா இருக்கு, நார்ச்சத்து அதிகமா இருக்கு. அப்படிங்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெளியில வாங்கி இதுக்காக செலவு பண்ணி நம்ம போய் டாக்டர் போனோம், இது மட்டும் டானிக்கா சார் ஒரு 10 டானிக் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் காரணம் என்ன, நம்ம வந்து இயற்கையாக மில்லட் கிராப்பை அதிகமா யூஸ் பண்ணாதனால இது மாதிரியான ப்ராப்ளம் வருது சார். சார் இப்போ வந்து நான் ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல சார் படிச்சேன் சார். கர்நாடகாவில் கிங் ஆஃப் மில்லட்னு சொல்லி ராகியை சொல்றாங்க சார். அது எதனாலும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா சார்? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உற்பத்தி திறன் வந்து அதிகமா இருக்கு சார். மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. மக்கள் உணவு பழக்க வழக்கத்துல அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க கர்நாடகான்னு சொல்றீங்க, அதை காட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் வந்து மார்னிங் ஃபுட்டு ரோட்டு கடையில வந்து சாப்பிடும் போது இல்ல ஒரு சின்ன ஹோட்டல்ல சாப்பிடும்போது அங்க வந்து இம்பார்ட்டண்டா களி ஊற்றி கொடுக்குறாங்க. நான் 2-3 டைம் ஆந்திரா போயிருக்கேன் நான். அப்பெல்லாம் போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தூர் அந்த ஏரியால வந்து மார்னிங் ஃபுட்டு களி கொடுக்குறாங்க. இட்லி நம்ம டிஃபன் கொடுக்குற மாதிரி வந்து அங்க களி கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்றது. ராகி களி தான் மெயினா கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்றது. நான் சொல்ற வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து. இப்போ அந்த ஏரியால போனீங்கன்னா நமக்கு வந்து களி சாப்பிட்றோம். மார்னிங் ஃபுட் வந்து ராகி களி வந்து கொடுக்குறாங்க. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார், சூப்பரா பதில் சொன்னீங்க சார். சார் இப்போ வந்து விவசாயிகளுக்கு நீங்க போய் நேரடியா போய் உரம் தந்து எப்படி சார் ஹெல்ப் பண்றீங்க? சார் விவசாயிகள் வந்து போய் நேரடியா அவங்களோட கள ஆய்வு பண்ணி என்ன பயிர் வச்சிருக்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு விவசாயி வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகி கிராப் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சார் அவங்கள்ட்ட போய் நாங்க வந்து கேட்போம், சார் என்னென்ன உரம் யூஸ் பண்றீங்க,
நீங்க வந்து உங்களுக்கு உரம் யூஸ் பண்றதுனால செலவு எவ்வளவு வருது, காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் உங்களுக்கு எவ்வளவு வருதுன்னு டிஸ்கஷன் பண்ணணும். பண்ணும்போது சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம் சார் அப்படிங்கும்போது சார் நாங்க சொல்லுவோம் சார் இது மாதிரி நீங்க பெஸ்டா பண்ணுவீங்க, இது மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உற்பத்தியும் உற்பத்தி செலவு உங்களுக்கு வந்து கம்மியாகும், உற்பத்தி பொருள் வந்து அதிகமா கிடைக்கும், அதாவது விளைச்சல் அதிகமா கிடைக்கும். எங்களோட கம்பெனி ப்ராடக்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம், நான் போட்டு பேசவே மாட்டேன். இது மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மூட்டை யூரியா போற இடத்துல நீங்க 1 கிலோ இயற்கை உரம் யூஸ் பண்ணி போட்டா போதும். மாட்டுத்தானம் வந்து அதிகமா போடுங்க, இயற்கை வச்ச மாட்டுத்தானங்க அதிகமா போடுங்க. பூச்சி மருந்து அடிக்கிற இடத்துல நம்ம உங்களுக்கு சொல்றோம்னா வேப்பந்தலை, நொச்சி இலை, டாட்டூரா மெட்டல், ஊமத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட இதெல்லாம் வந்து ஊற வச்சு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க. வளர்ச்சி ஊக்கிய வந்து பாத்தீங்கன்னா இஎம் யூஸ் பண்ணுங்க. மீன் அமிலம், மோர் கரைசல், இது மாதிரி இயற்கையாவே நீங்க உற்பத்தி செலவு பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன்னா நம்ம அவங்களோட காசு, அதாவது விவசாய செலவு பண்ற காசும் குறையும், உற்பத்தி வந்து அதிகமாகும். ஒரு காலேஜ் காந்திகிராமத்துல படிக்கும்போது சார் விசிட் கூட்டி போயிருந்தாங்க திருநெல்வேலிக்கு. நாங்க போய் ஃபார்மர் போய் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப அவங்க வயல்ல வளர்ந்த நெல்மணியோட உயரம் வந்து 7 அடி இருந்துச்சு. மாப்பிள்ளை சம்பாதிச்சுதான் அப்படின்னு சொல்லி 7 அடி காமிச்சாங்க. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கெமிக்கல் உரம் போட்டு வளர்றது, ஹைபிரிட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது 2 அடி 3 அடிக்கு மேல கிடைக்கிறது கிடையாது. 7 அடி உயரம் வந்து ஃபுல்லா இயற்கையா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. விவசாயி வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா சுற்றுச்சூழல் மாறும், காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் விவசாயிக்கு வந்து கம்பல்சரி குறையும். கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு கெமிக்கல் உரம் வாங்குறாங்க, ஒரு மூட்டை ஒரு 500 ரூபாய்க்கு 1000 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு 100 ரூபாய் 200 நம்மளே உற்பத்தி பண்ணி பண்ணிக்கலாம். சூப்பரா சொன்னீங்க சார். சார் இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் உரம்னு எடுக்கிறப்ப அதோட உங்களுக்கு ஒரு தெரியுமா சார்? அதாவது ஒரு பயிர்ல போட்டா அந்த ஆர்கானிக் போட்டா நமக்கு வளர்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் சார் ஆகும்? அதாவது நல்லா ஒரு ஹெல்த்தியா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம எப்படி சார் பார்க்கலாம் இந்த ஆர்கானிக் உரம் போடுறப்ப? இயற்கை விவசாயம் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மண்ணு இருக்கிற தன்மையில இயற்கை விவசாயத்தோட ரிசல்ட் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. 1 டன்னு வந்து மாட்டுத்தூள் உரம் போற இடத்துல நம்ம 2 டன்னு போட்டாதான் கெமிக்கல் உரத்தோட ரியாக்ஷன் மாறும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிஎம் கரைசல் ஒண்ணு இருக்கு சார். மீன் அமிலம்லாம் வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை ஸ்ப்ரே பண்ணாங்கன்னா 3 நாளா நம்ம ரிசல்ட் தெரியும். வளர்ச்சியில வித்தியாசம் தெரியும், நோய் தாக்குதல் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். இப்போ வளர்ச்சி ஊக்கியா யூஸ் பண்றாங்கன்னா மண்புழு உரம் போட்டு வளர்றாங்க அப்படின்னா அதோட வந்து பயோஃபெர்டிலைசர் கொஞ்சம் அசோஸ்பெக்டர், அதே மாதிரி இந்த கடல் பாசி உரம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு கூறு தின்னர்னு சொல்லுவாங்க. கூறு வெடிச்சு அதிகமா வர்றது வந்து உங்களுக்கு திக்னஸ் தெரியும். உங்களுக்கு கெமிக்கல் உரம் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே ரிசல்ட் தெரியும், ஆனா வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். இயற்கை விவசாயம் யூஸ் பண்ணா ரிசல்ட் லேட் ஆகும், பட் ஸ்டாண்டர்டா கிடைக்கும் சார் உங்களுக்கு. சூப்பர் அழகா பதில் சொன்னீங்க சார். சார் இப்போ வந்து நம்ம மில்லட்ல வந்து நம்ம எல்லா வகையான மில்லட்லயும் நம்ம எடுத்து சாப்பிடுறோம் சார். அதனால டோட்டல் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா சார்? அதாவது இப்ப நம்ம மில்லட் சாப்பிட்றதுனால வந்து இப்ப நம்ம ஜிம்முக்கு போனா கூட அதாவது நம்ம அதாவது எடை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிம்முக்கு போயிட்டு அதாவது கண்ட கண்ட ஃபுட்லாம் சாப்பிட்டு நான் உடம்பு குறைக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் ஜிம்முன்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்காங்க சார். ஆனா நம்ம மில்லட் எடுத்தாலே அதாவது மில்லட் எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டாலே நமக்கு இயற்கையாவே நமக்கு உடம்பு ஒரு மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும், நல்லா எடை நல்லா குறையறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார். அதை பத்தி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? சார் இது முன்னாடி பேசின சார் சொன்னாங்க இலச்சவனுக்கு எள்ளு கொடுங்க, கொழுத்தவனுக்கு வந்து கொள்ளு கொடுங்க அப்படின்னாங்க. இப்ப நம்ம உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்னா வெஜிடபிள் சூப் வந்து அதிகமா சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா கொள்ளு சூப் வச்சு சாப்பிடலாம். உடல் எடை கூடணும் அப்படின்னா எள்ளு வந்து எள்ளு ப்ராடக்ட் இருக்கிற சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி திடகாட்டமா ஜிம்முக்கு போற மாதிரி உடல் வலுவு கிடைக்கணும், திடகாட்டமான உடம்பு இருக்கு அப்படின்னா பயிரகை பயிர் மில்லட்ஸ்ல இருந்து பயிரகை பயிர் வந்து அதிகமா சாப்பிடணும் சார். இப்ப வந்து சுண்டல் சாப்பிடலாம், சுண்டல் வந்து இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பிளாக் கிராம், ரெட் கிராம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து டெய்லி சாப்பிடறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு உடல் திடகாட்டமா இருக்கும் சார். உடல் இளைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அதிகமா சாப்பிடும். கரெக்டா சொன்னீங்க சார். சார் நம்ம ஒவ்வொரு சிறுதானியங்கள் எடுத்து சாப்பிடுறப்ப நம்ம உடம்புல உள்ள அனைத்து அதாவது குறைகளும் தீர்ப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார். இப்ப இப்ப எப்படி சொல்றோம்னா இப்ப நம்ம உடம்புல ஏதாவது இதய நோய் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல அதுக்கு நல்ல சத்து கொடுத்து நம்ம உடம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும்,
அதாவது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்காங்க சார். சார் இப்ப எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்ப வந்து சிறுதானியம் எடுத்து சாப்பிடுறாங்க. அதாவது குழந்தைங்க எடுத்து சிறுதானியம் எடுத்து சாப்பிடணும்னு ஒரு முடிவு வந்துட்டாங்கன்னா, இப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சப்போஸ் எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றப்ப, நீங்க அத வந்து ஒரு நல்லா டேஸ்ட்டா அதாவது அதாவது அவங்களே எடுத்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரணும். அப்படின்னா நீங்க என்ன சார் பண்ணுவீங்க? அதாவது எப்படின்னா சார், டேஸ்டா பண்ணணும், குழந்தைகள் சாப்பிடுற மாதிரி ஸ்வீட்டா இருக்கணும். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு நம்ம எதிர்பார்க்கறது மனம், சுவை, நிறம். இத 3 தான் நம்ம மேஜரா பார்ப்போம். மில்லட்ல இருந்து இயற்கையாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த மனம், சுவை, குணம் 3மே இருக்கு. இத நம்ம வந்து மிக்சிங் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது. இப்ப வந்து ஃப்ரூட் சாலட் குடுப்பாங்க. ஃபேமிலி வீட்ல எல்லாம் குடுப்பாங்க. ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. மில்லட்னா நம்ம ஒரு மில்லட் மட்டும் குடுக்கக்கூடாது. இப்ப வந்து மில்லட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் மாரி பண்ணணும் அப்படின்னா, பயிர் வகை பேர்லாம் வந்து கிராமத்துல வந்து ஒரு நைட்டு ஊற வச்சு முளைக்கட்டி பண்ணி குடுப்பாங்க. பண்ணி காலையில பவுடர் பண்ணி அத கொதிக்க வச்சு உங்களுக்கு வந்து நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணி மால்ட்டா குடுப்பாங்க. மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஒண்ணும் இல்ல. 10 வயசுக்கு உள்ள பிலோவா இல்ல குழந்தை எல்லாமே ஸ்வீட் அதிகமா தான் சாப்பிடுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நாட்டு சர்க்கரைய வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணணும் சார். நாட்டு சர்க்கரைன்னா வந்து வெல்லம் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நாங்கெல்லாம் சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா, பனங்கற்கண்டுன்னு ஒண்ணு குடுப்பாங்க. இப்பல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னா ரேரா இருக்கு. நாட்டு வைத்தியசாலையில தான் அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. நாட்டு சர்க்கரைங்கிறத தான் பனங்கற்கண்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சார் இப்ப கிடைக்குன்னா, சார் அதெல்லாம் நீங்க போய் நாட்டு வைத்தியசாலையில போய் வாங்குங்க அப்படிம்பாங்க. இப்ப நான் கிராமத்துல இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்தந்த வில்லேஜ்லயே கிடைக்கும். சுவைய வந்து குழந்தைகள் சாப்பிடுறதுக்கு ரைஸ் பண்ணி குடுக்கணும் சார். மனம், நிறம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஆடட் ஃப்ளேவர வந்து முதல்ல வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் சார். நம்ம கலரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா, உங்களுக்கு ஒரு பழத்த ஏதோ ஒரு பழத்த எடுத்துக்கங்க. இயற்கையிலே அந்த சுவை எப்படி அந்த பழத்துக்கு இருக்கு சார். சூப்பர் கிளாஸ். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார். அதாவது கேட்கிற கேள்விக்கு எல்லாம் உண்மையிலே பியூட்டிஃபுல்லா ரொம்ப சூப்பரா சொன்னீங்க சார் பதில்லாம். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப நன்றி சார். நாங்க கேட்ட கேள்விக்கு எல்லாத்துக்கும் சூப்பராவும் நல்லா அருமையாவும் ஆன்சர் சொன்னீங்க. அதுவும் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நம்ம குடுத்த ஆன்சருக்கும் அதாவது நம்ம பார்க்குற ஆடியன்ஸ் வந்து நல்லா இது பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் நம்புறேன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். உங்க பிஸி டைம்லயும் எங்களோட வந்து இன்டராக்ட் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். நீங்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டீங்க. உங்களோட டீமுக்கு வந்து என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கிறேன் சார். இந்த செஷன் இப்ப யார் ஸ்பான்சர் பண்றாங்கன்னா அனில் சேமியா, ஆக்சிஸ் காபி அந்த ஹோஸ்டஸ் கதிர்காலத்தின் தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். இப்ப அடுத்து நம்ம யாரை வெல்கம் பண்ண போறோம்னா G20 வேர்ல்ட் சமிட்ல இந்தியாவுக்காக எடுத்து பண்ற பிஜேபியோட அகில மோர்ச்சான்ற பிரான்ச்சோட ஸ்டேட் செக்ரட்டரி மிஸ் ஜெயமணி மேடம் தான் இப்ப வெல்கம் பண்ண போறோம். வெல்கம் பண்ணிடலாம் அவங்க. வணக்கம் ஜெயமணி மேடம். This session is sponsored by Narcissus Coffee, Anil Semia, and the host is Kadir College of Engineering. We are celebrating moderators. My name is Naresh Kumar and my co-moderator is Mr. Neil.
நம்ம கூட ஜெயமணி மேம் இணையற வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி சதீஷ் சார் வந்தாரு. அவர் வந்து ப்ராடக்ட் பத்தி நிறைய சொன்னாரு. அவரு மில்லட்ல செஞ்ச பல விஷயங்களை பத்தி நம்மகிட்ட சொல்லியிருந்தாரு. அவர் 30 வகையான தோசை மாவுகள் அதை பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய பேசியிருந்தாரு. அவரோட ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயும் ஒவ்வொரு விதமான யூனிக்கான இது இருந்தது. அதாவது நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தது. அதே சமயம் விதமான டேஸ்ட் இருந்தது. அதை நிறைய பேருக்கு ஒரு சர்வீஸா கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம அவர் மில்லட் குக்கீஸ் சாக்லேட்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. அதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் எல்லாம் செய்யறாரு. நிறைய சின்ன குழந்தைங்க அவங்களுக்கு பிடிக்கும்ன்றதுக்காகவே நிறைய அவர் செஞ்சுட்டு இருந்தது. இதை பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்க? உண்மையிலே சூப்பரா சொன்னீங்க நரேஷ்குமார். இப்ப அது மாதிரிதான் நம்ம தனபால் சாரும் உண்மையிலே மில்லட்டை வச்சு என்ன சாப்பிட்டா குழந்தைகளுக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும், அது சாப்பிட்டா என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம மில்லட் எடுத்து சாப்பிடறதுனால ரொம்ப அதிகபட்ச பெனிஃபிட் ரொம்ப அதிகமா பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. இப்ப நம்ம ஒரு மில்லட் எடுத்து சாப்பிடுறோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாவும் ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப அதிகம் இது பண்றதுக்காண்டி அதை சொல்லணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. அது மாதிரி நம்ம தனபால் சார் அதே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அது மாதிரி நம்ம இயற்கை உரத்தை வச்சு நமக்கு எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு விவசாயம் பண்ணலாம்னு சொல்லியும் சார் சொல்லியிருந்தாரு. உண்மையிலே தேங்க்யூ சார். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி எனக்கு ரொம்ப இது கொடுத்ததுக்கு. இப்ப வந்து நம்ம மில்லட்ல ஒரு இப்போ போற காலகட்டத்துல மில்லட்டை வச்சு ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான ஃபுட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம சாக்லேட் மில்லட்டை வச்சு சாக்லேட் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. மில்லட்டை வச்சு ஒரு 30 வகையான மாவு, அதாவது தோசை மாவு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுலயும் மில்லட்ல சாக்லேட் வந்து குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடறதுனால சதீஷ் சார் சொல்லியிருந்தாங்க. உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான் சார். உண்மையிலே இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் ஃபுல்லா டேஸ்ட் ஒரு கலருக்குன்னு சொல்லிதான் ஃபுல்லா நம்ம மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ ஃபுல்லா ஜங்க் ஃபுட்ல தான் இது நல்ல டேஸ்டா இருக்கும், நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்குன்னு கூட இப்ப நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதெல்லாம் இல்ல. அதெல்லாம் சாப்பிட்டா உண்மையிலே கெமிக்கல். அதெல்லாம் நமக்கு இந்த இருக்க ஜெனரேஷன் சாப்பிட்டா உண்மையிலே அது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது நான் ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும். ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியாவும், அது இல்லாம நல்ல ஒரு ஆர்கானிக் ஃபுட்டாவா இருக்குன்னு சொல்லிதான் இது வந்து நம்ம சதீஷ் சார் வந்து ஃபைபர் நிறுவனத்தை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அது சாக்லேட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு எடுத்துட்டு போறப்ப உண்மையிலே Hello. ரொம்ப இருந்தாங்க. எப்படின்னா So great going, students. We are very much proud of you. So we are letting many of them benefited because of your speech, and you are making them எல்லாரையும் அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கே நீங்க கொண்டு போய் அவங்களோட மில்லட்டை பத்தி எல்லா விஷயமும் கொண்டு வரீங்க. வெரி வெரி ஹாப்பி. ஸோ மில்லட் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? மில்லட் என்ன? மில்லட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச என்ன? நார்மலா எவ்ரிபடி ஆர் யூசிங் குக்கீஸ். Even then it is made from cookies. So some vanaspati or some palm oil they are using. So that is very bad. So homemade millet and also some products that is actually some ingredients, everything is open to us. We are used. This is just an awareness program from my view. So I'm explaining you. So just as a mother, so what are the things? So thank you. I welcome Jayamani ma'am, and over to my celebrity moderators will host. Thank you. Welcome Jayamani ma'am. So we are a host institution, Kadar institutions. We are focusing on millet, and we are creating a students awareness towards a millet program. And continuous 13 days, we are being the host institution.
and our celebrity moderators will be in touch with the milletpreneurs and also the nutritionists and every. So this is we are celebrating this as International Year of Millets 2023. We are celebrating the millets and we are promoting millets to the fullest. So we are everybody in health conscious, going health conscious. We are eliminating all the white colors and we are moving on to the millet. And this is very, very proud for us to host. So this year and collaboration with Tan Millets and Asian Book of Records, we are going to achieve a biggest goal. ஸோ இது எல்லா மக்களுக்கும் புரியிற விதத்திலையும் நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஆல் ஓவர் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஆல் த கண்ட்ரீஸ் ஆர் கோஆபரேட்டிங் வித் அஸ். ஸோ இது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்களும் இதுல ஒரு பார்ட்டா இருக்கிறோம். எல்லா மில்லட்பிரினர்ஸுக்கும் எங்களால முடிஞ்ச ஃப்ரம் அர்பன் ஏரியாஸ்ல இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ தே கேன் ஈஸிலி கான்டாக்ட் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே ஆர் மிங்கிள் வித் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவ்வாறா இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க கூட பேசுறதுனால இவங்களும் ஒரு மில்லட்பிரினரா மாறுற அளவுக்கு தே ஆர் கெய்னிங் சம் knowledge about the millets. So we know only just a millet, whether it may be a ragi or whatever it. So we can have, while searching about the millets, so many millets are that each and everything have a benefit for the health. So which will automatically give a more fiber content, and this is very, very essential for the growing children. So as a parent of I'm having one daughter, so I am continue to give a millet program. While I am coming here, I don't know about what is millet. So now only I am getting into millet, and we are also in stage of promoting the importance of millet. So because this is an alternative for the usual thing, which is rice, we are replacing with millet. So while we are moving on to this will be get a market. So even we are searching, this is very, very high, which is very essential one. This is a profitable one now. If it is easy reachable for everyone, இது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஈஸியா போய் சேர்ந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் இந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம கம்மங்கூழு களி இது எல்லாமே வேணாம் அப்படின்னு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அதோட பெனிஃபிட் என்னன்னு எல்லாருமே இப்பதான் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நம்ம தாத்தாவோட தாத்தா எல்லாம் யூஸ் பண்ணதை நம்ம இப்பதான் கத்துட்டு வரோம். சோ கம்மங்கூழ்ல எவ்வளவு சத்து இருக்கு, கம்மங்களில. சோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வயலுக்கு போய் அவ்வளோ உழைச்சிட்டு வருவாங்க. சோ அதெல்லாம் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒர்க் பண்ணா கூட ரொம்ப டயர்ட் ஆயிரும். சோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொண்டுட்டு வரோம். சோ இதுல உள்ள சத்து என்ன? சோ ஒரு நீராகாரத்துல ஆரம்பிச்சு எல்லாம் நம்ம வந்து வெளிநாட்டுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட இருக்க பாரம்பரியம் மில்லட்டை நம்ம அப்படியே பிடிச்சிட்டு அதை பின்பற்றுறதுக்கு நம்மளோட குழந்தைகளை கொண்டு வரோம். நியூ ஜெனரேஷன் we are focusing on to the millet. So millet is very, very essential, and we are hearing from all the milletpreneurs what are all the important essential thing which is in, and also few nutritionists also gather over here. அவங்களும் சொல்றாங்க என்னென்ன நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து எல்லா டிசீஸ், ஈவன் கேன்சர் அகெயின்ஸ்டாவும் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி, வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் எவ்ரிபடி. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கல. ஸோ நானும் எல்லா ரிசர்ச்சும் பண்ணி எல்லாரு கூடயும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுனால அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கும் தெரியுது. ஸோ நாங்க வந்து இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க யூஷுவல் மெத்தடை விட்டுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் விட்டுட்டு we are moving on to the millet because we know the benefits of millet, and from various milletpreneurs and the nutritionists இப்ப பேசிட்டு இருந்தாங்க. So we are gaining so much of knowledge over that. So இதுல இருந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நரேஷ், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெனிஃபிட் சொல்லுங்க. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளவு தெரியாது, பட் எனக்கு தெரிஞ்சாலும் சொல்றேன். இப்போ ரைஸ் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைஸையும் மில்லட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அந்த ரைஸை விட மில்லட்டுக்கு நிறைய மெடிசன் வேல்யூஸ் இருக்கு. புரோட்டீன்ஸ், கால்சியம், அது கொலஸ்ட்ரால், கார்போஹைட்ரேட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ரைஸை விட மில்லட்ஸுக்கு நிறைய இருக்கு. அந்த காலத்துலலாம் மில்லட்ல இந்த களி அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாங்க. வருஷத்துக்கு 2 நாள் அந்த மாதிரி இட்லி தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாங்க. அப்படி சாப்பிட்டதுனாலதான் பல வருஷம் உயிரோட ஆரோக்கியமா வாழ்ந்தாங்க. ஆனா நம்ம இப்போ டெய்லியும் இட்லி தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கோம். இந்த சிறுதானியங்கள்ல செய்யற உணவுகளை ரொம்ப குறைச்சிட்டோம். அதனாலதான் நம்மளோட வாழ்நாள் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே வருது. அது திரும்ப அது கொண்டு வந்தாதான் அது நம்மளோட வாழ்நாளை இன்க்ரீஸ் பண்ண
இதுவா இருக்கும். நம்ம சிறுதானியங்களை எடுத்துக்கிட்ட உடனேலாம் நம்மளோட உடல்நிலை சரியாகாது. எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட உடல்நிலை மேம்படும்ட்டு கொஞ்சம் தெரிய வருது. அதாவது அந்த காலத்துல சாப்பிட்ட உணவு முறையோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுதான் உண்மை. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன். இந்த குதிரைவாளி அரிசி பருப்பு சாதம்லாம் செய்யணும். அது நிறைய சாப்பிட்டுருக்கேன். அது நல்ல மெடிசன் வேல்யூஸ் நிறைய இருக்கு. அது தெரியாமலே நிறைய சாப்பிட்டுருக்கேன். அது இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நிறைய தெரிய வந்துச்சு. எனக்கே தெரியாம நல்ல நல்ல ஆரோக்கியமா வந்து நான் சாப்பிட்டுருக்கேன்றது. அது மற்றவங்களுக்கும் தெரியும்ட்டு நான் இப்போ நினைக்கிறேன். இப்போ கோ மாடரேட்டர் நேரு அவர் தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். சோ எல்லாருமே வந்து டயட் கான்சியஸா போயிட்டோம். எல்லாருமே வந்து ஸ்லிம் அண்ட் ஃபிட்டா இருக்கணும், ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கணும். சோ மோர் அண்ட் மோர் ஃபைபர் எடுத்துக்கணும்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. அந்த ஃபைபர் எங்க இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? சோ இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதான் ஃபைபர் இருக்கும். சோ டாக்டர்ஸோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எந்த ஒரு நோயின்னு போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் கெட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. கோ வித் மில்லட்ஸ், அவாய்ட் ஆல் த ஒயிட்ஸ். ஒயிட்ஸ்னா என்ன? நார்மலா ரைஸ், நம்ம யூஸ் பண்ற சால்ட், சுகர் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்றாங்க. பிகாஸ் ஐ எம் ஃபேட். ஒரு 10 years பேக் இந்த வெயிட் கிடையாது. ஸோ எனக்கும் அதை தான் சொல்றாங்க. ஸோ கோ வித் மில்லட். ஸோ நீங்க ஒயிட்டை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நாங்க ரெகுலரா வரக்கூடிய ஒர்க்கிங் விமன்ஸ்க்கு இது என்ன பிரச்சனைனா, எங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் எங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் வித் த மில்லட்ஸ். ஸோ ஃபுட் ஹேபிட்ஸை சேஞ்ச் பண்றோம் கம்ப்ளீட்டா. வி ஆர் அவாய்டிங் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் அண்ட் எல்லாமே. ஏன்னா ஈஸி, எங்களால குக் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு நாள் தானே லேசியா இருக்கிற டைம் வாங்கி சாப்பிட்டுருவோம். ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபேட்டை கெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மில்லட்ஸ் எடுக்கும் போது என்னன்னா, இட் நாட் ஒன்லி ஃபுல், ஒரு ஹாஃப் த குவான்டிட்டி நம்ம ரைஸுக்கு சாப்பிட்டாலே வயிறு ஃபுல் ஆயிரும். ஸோ இட் கிவ்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபீல். ஸோ வி ஆர் வெரி மச். ஸோ ஈவன் தென் இட் இஸ் காஸ்ட்லி. நம்ம யூஸ் பண்ண இட் பிகம்ஸ், எல்லாருமே கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. இட் ஹிட்ஸ் த மார்க்கெட். ஸோ எல்லாருக்கும் பெனிஃபிஷியரியாவும் இருக்கும். அண்ட் எந்த ஒரு ஃபெர்டிலைசரும் யூஸ் பண்ணாம பண்ணாங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேசினவர் கூட பயோ ஃபெர்டிலைசர் பத்தி சொன்னாங்க. ஸோ அது ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கு. இயற்கையான உரங்களை போடும்போது இன்னும் எல்லாமே ஆர்கானிக் வரும்போது ஒவ்வொரு வீட்லயும் நம்ம பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நார்மலா ராகி, நானும் ஒரு கிராமத்துல இருந்தா வந்தேன். ஸோ அந்த இதுல என்னன்னா, அப்போல்லாம் எனக்கு ராகி அதை பார்த்தாலே ஓடிடுவேன். களி வச்சிருப்பாங்க, ஐயோ இது யாராவது சாப்பிடுவாங்களான்னு போவேன். இப்பதான் அதோட பெனிஃபிட் எல்லாம் தெரியுது. சோ அப்ப என்னோட பொண்ணை நான் கம்பல் பண்ணி இப்ப குடுக்குறேன். என்ன அப்ப ஃப்ரீயா விட்டுட்டாங்க, இப்ப என் பொண்ணை நான் பிடிச்சு வச்சு குடுக்குறேன். ஏன்னா பெனிஃபிட் இருக்கு. இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியுது. சோ அதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்றோம். சோ இப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் தெரியும். சோ அவங்க அடுத்ததை கேரி ஓவர் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். சோ இது வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரிபடி. We are very much happy to host this International Conclave and Expo of Millet Year 2023. This is very much delightful for us to invite all the speakers from all over India and all over Asia, and US clients also join from Canada. And we are very much delighted as hosting institution, Kadir institutions. So we are very much thankful to our management. They are providing me a wonderful opportunity to host along with my students. So this is in Indian time, it's almost 11:15. We are very much energetic to host this program. Everybody are here not looking tired. They are very much interested and they are enthusiastic. See our celebrity moderators, they are very much delighted and they are very eager, and so many are waiting to speak with the various speakers. So many approaches, so many things we are having into it, and this is the very very uniform challenging platform, and also this is the knowledge gaining platform. So this is the awareness program for the society too. ஸோ என்ன மாதிரி இருக்கவங்க கொஞ்சம் சொல்றோம், பிகாஸ் நாங்க லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றோம்.
ஸோ ஃபிட் ஆகுறதுக்கு என்ன வழின்னு தேடும் போது எங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் இருக்கு. ஸோ சாப்பிடவும் செஞ்சுக்கலாம், பட்னியா இருக்க வேண்டாம், பட் வெயிட்டா குறைக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் நான் கத்துக்கிட்டது அதுதான். எனக்கு இந்த எந்த விதத்துல மில்லட் யூஸ் ஆகுது, ஸோ ஃபிட் ஆகிக்கலாம். நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணாம ஃபிட் ஆகுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது யூஸ் ஆகும். ஸோ இட் வில் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ ஸ்ட்ரென்த்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகும், நம்மளும் ஸ்டேபிளா இருக்கலாம். ஸோ அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து பணம் சேர்த்து வைக்காட்டியும் நம்ம வந்து எந்த நோயும் இல்லாம இருந்தோம்னா தட் இஸ் வெரி வெரி குட் ஃபார் அவர் ஃபேமிலி. ஸோ ஸ்பெண்டிங் மணி ஆன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இஸ் அட்டர் வேஸ்ட். வி ஆர் ஃபுட்ல இருந்து நம்ம மெடிசன் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து நம்மளை ஃபிட்டா வச்சுட்டாதான் நம்மளை பார்த்து வளரக்கூடிய குழந்தைங்களும் அதே மாதிரி இருப்பாங்க. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நான் அப்படிதான் கொண்டு வரணும்னு பாக்குறேன். ஸோ இது அவங்களுக்கான பிளாட்ஃபார்ம், இவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து அப்படியே அடுத்தடுத்து எல்லாம் அவங்க பாக்குற சொசைட்டி கொண்டு போவாங்க. இஃப் தேர் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தேர் கிராஜுவேஷன் தே மீட் சம்படி. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நடத்தணும், வி கெட் அன் அவேர்னஸ் ஆன் இட். ஸோ அப்படி மூவ் ஆன் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும். திஸ் இஸ் அ ஸ்ப்ரெட் ஓவர். A single information will be moved on through a social media to capture all over the world. So this is the motto. We are hosting this important millets to the society, common people ku theriyira madri. We are making it as English and Tamil. So yaar convenient, we are hosting on their convenient languages, and also we are exposing what the milletpreneurs to the world. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு we are helping. So many of them very hesitate to speak with the host. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அவங்களுக்கு. எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கூட பேசி அவங்கள வந்து கம்ஃபர்ட் பண்ணி they are moving on. So they have a product but they are not capable enough to showcase their product. So our students are very much interacted with them and அவங்களோட ப்ராடக்ட பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்காக இவங்க வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போறதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் இதை நாங்க பண்றதுக்கு அவங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நாட் ஒன்லி தி ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஜீனிகா. ஹலோ மேம். ஹாய். சொல்லுங்க, நம்ம காலேஜ் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க செஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, அதோட இப்போ சோஃபார் நடந்ததை வச்சு நீங்க உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லுங்க. பிகாஸ் நானே சொல்லிட்டு இருந்தா இவங்க லெக்சரர் இவங்க டீச்சிங் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க சொன்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓவர் டு யூ. எஸ் மேம். ஹாய், ஹலோ. ஸோ இந்த 13 days ப்ரோக்ராம் லைவ் ப்ரோக்ராம் இஸ் கோயிங் குட். நம்மளுக்கு 5:55 அந்த லைவ் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி நிறைய வல்லுநர்கள், நிறைய ப்ரொஃபஷனல் பர்சன்ஸ், நிறைய பேர் வந்து செஃப்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட மில்லட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தியும் அவங்க கூட மில்லட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கறத பத்தியும் நிறைய சொன்னாங்க. எது நம்ம ஒரு விஷயம் பண்றதா இருந்தாலும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேவைப்படதான் செய்யுது இல்லையா? ஏன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாதான் அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியுது. அந்த மாதிரி மில்லட்டுக்கும் நம்ம ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும், மில்லட்டை வந்து பெரிய எக்ஸ்போஷர் லெவலுக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால டான் மில்லட்ஸா இருக்கட்டும், கதிர் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இது கூட இணைந்து ஒரு ஹோஸ்ட் கிளப்பா மாறி டான் மில்லட்ஸ் கூட இணைந்து பல்வேறு பிராண்ட்ல வச்சிருக்கிற மில்லட் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற ஆண்டர்பிரினர்ஸ், மில்லட்பிரினர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட், ப்ரொஃபசர்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து மில்லட் ரிலேட்டடா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நாங்க ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நிறைய ஊர்ல கிராமத்துல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் எந்த எக்ஸ்போஷரும் கிடைக்காத இருக்கும்போது கதர் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அவங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணி டான் மில்லட்ஸ் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அவங்களுக்கும் அந்த மில்லட்டை பத்தி நிறைய பேருக்கு அதை ரீச் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்களோட கனவையும் நாங்க வந்து நிறைவேற்றுறோம். அப்படிங்கும் போது we are very happy and we are very very proud to be here. இன்னும் இப்பதான் நம்ம வந்து ஒரு பாதி இதை கடந்திருக்கோம்னு சொல்ல முடியாது, கால்வாசி கூட கடக்கல. இந்த இனியும் வரப்போற நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் வர போறாங்க. அவங்க வந்து மில்லட்ஸை பத்தி சொல்லும் போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கெயின் பண்ணிக்க போறோம். எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரே டைம்ல அதை எடுத்துட்டு மாத்த முடியுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா அவங்க சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கேட்டுட்டு நம்மளோட லைஃப்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை வந்து ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் வெரி வெரி குட் ஹெல்ப் டு அஸ். அந்த மாதிரி அவங்க சொல்ற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம மனசுல வாங்கிப்போம். இப்போ இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அது கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். ஏன்னா அதுக்கு ரீசன் இப்ப எப்படி சொல்லலாம்னா, அந்த காலத்துல வந்து நிறைய உழைப்பு இருந்துச்சு. பிசிக்கல் ஹெல்த்தா நம்ம வந்து பார்க்கும்போது பிசிக்கல் ஒர்க் நம்ம நிறைய பண்ணதுனால
நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஃபுட்டும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. ஏன்னா அவங்க அப்போ வந்து நிறைய உடல் ரீதியான உழைப்பு தான் அதிகமா பண்ணதுனால அவங்க சாப்பிட்ட மில்லட்ஸா இருந்தாலும் சரி அண்ட் நிறைய ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கள ஹெல்தியா வச்சுக்கவும் அவங்க உடல் உழைப்புக்கு ஏத்த மாதிரியும் அது இருந்தது. ஆனா இப்ப பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருமே ஒரு சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துருக்கோம். பாத்தீங்களா, இப்ப இந்த ஜூம் கூட இது கூட ஜூம்ல தான் போகுது. சோ நம்ம எல்லாருமே சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துருக்கோம். நம்மளோட உடல் உழைப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நம்மளோட பிரெயினுக்கு நிறைய ஒர்க் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதனால நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட் ஸ்டைலும் அதுவும் ரொம்ப மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு. இது மாறினதுனால என்ன அப்படி ஒரு மாற்றம், நம்ம பெரிய சேஞ்ச் நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளோட ஹெல்த்தா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் ரொம்ப 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 புவர் கண்டிஷன்ல போயிட்டு இருக்கு. இப்படியே போயிட்டே இருந்ததுன்னா ஒரு காலத்துல ஒரு மனுஷன் சாப்பாடுன்னா பசிச்சுன்னா ஏதோ ஒரு டேப்லெட்டை போட்டுட்டு போற ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம திருப்பி கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் அந்த விஷயம் வராம இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ரிசர்ச்ல பார்த்தப்போ ஒரு மனுஷனோட ஹியூமன் அந்த ஸ்கெலட்டன் வந்து ஃபுல்லா டேப்லெட்ஸால மட்டுமே இருக்க மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். எல்லாருமே அது ரொம்ப வைரலா போன ஒரு போஸ்டர், வைரலா போன ஒரு கண்டென்ட். அந்த கண்டென்ட் வந்து ரியாலிட்டியில வராம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பழைய காலத்துல இருந்த உணவு முறையும் நம்மளோட பிசிக்கல் ஒர்க்ஸும் நம்ம கண்டிப்பா அதை ரிட்டர்ன் நம்ம கொண்டு வந்தா மட்டுமே அந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்காம அது ஒரு ரீலா மட்டுமே போகும், ரியல் லைஃப்ல அது வராம இருக்கும். சோ இப்ப வரப்போற நிறைய நியூட்ரிஷனிஸ்ட், டாக்டர்ஸ், ப்ரொஃபசர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இவங்க எல்லாரும் சொல்ற எல்லா கருத்துக்களையும் நம்ம மனசுல வாங்கிட்டு இனி வர காலத்துல பழைய உணவு முறைகளை எப்படி நம்ம கொண்டு வரது அப்படின்னு யோசிச்சு அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம். அண்ட் கதர் இன்ஸ்டிடியூஷனா வி ஆர் வெரி வெரி ப்ரவுட். வி ஆர் லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும்போது இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட நாங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது we are getting more experience and this is the very good opportunity for all of us. Yeah. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஜீனிகா. உண்மையிலே இப்ப சொல்ல போனா அதிகபட்சம் எல்லாம் சாப்பாட்டை வந்து மருந்தாதான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. யாருமே ஹெல்த்தியாவும் எடுக்கிறது இல்ல. ரொம்ப இல்ல நார்மலா நம்ம ஹெல்த்தை வந்து அதிகமா யாரும் பாத்துக்கிறது இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம். இப்ப வந்து மில்லட்ன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துட்டா கூட அதுல வந்து ஏகப்பட்ட புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்கு. இப்ப வந்து ஒரு புரோட்டீன்ல எடுத்து நம்ம வந்து சாப்பிடுறப்ப உண்மையிலே ஒரு 3.51 போறது புரோட்டீன் வந்து அதாவது ரொம்ப அதிகமான புரோட்டீன் வந்து நம்ம வந்து மில்லட்ல கூட நம்ம பண்ணலாம். எஸ், சொல்ல போனா நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம ரெகுலரா சாப்பிடுற விஷயங்கள்ல ஏகப்பட்ட பாய்சன் சாப்பிட்டு இருக்கோம், நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா வந்து அது எவ்வளவு பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது நம்ம லைஃப்ல பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு மனசுல போய் சேர்ந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நம்ம காலையில எழுந்து இந்த பால் குடிக்கிறதுல இருந்து நைட் தூங்குற வரைக்கும் நம்ம நிறைய உணவு எடுத்துக்கிறோம். அந்த உணவு எல்லாத்துலயுமே பாய்சன் கண்டென்ட் கண்டிப்பா இருக்கு. நம்ம ஹெல்த் கொடுக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியா இருக்கு. அதுக்காகவாச்சும் நம்ம மில்லட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து அந்த உணவு முறையில நம்ம மாற்றத்துக்காக கொண்டு வரணும். அண்ட் ஒயிட் பாய்சன்ஸ் நம்ம நிறைய சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஒயிட் பாய்சன்ஸ் எல்லாம் ஏன் அதை ஒயிட் பாய்சன்ஸ் சொல்றோம்னா எடுத்ததுமே அதை நம்மள வந்து அழிச்சிடும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது ரொம்ப தவறு. அது நம்ம லைஃப்ல நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்துல அது நம்மளுக்கு எப்படியாவது ஒரு நோய் கொண்டு வந்து கொடுக்கதான் போகுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரைஸ் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அது கடைசியில் நம்ம எங்க கொண்டு வந்து விட போகுதுன்னா நீ ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்து இருக்க போகுது. சால்ட் நிறைய எடுக்கும் போது அது நம்மளுக்கு ஒரு நிறைய சால்ட் எடுக்கும் போது கூடயுமே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது, கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது. அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா விஷயமும் அதுதான் ரீசனாவே இருக்கு நம்மளோட ஹெல்த்தை வந்து பாதிக்கிறதுக்காக ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மில்லட் வகைகளை நம்ம கொண்டு வந்துதான் சேரணும். மில்லட் வகையிலேயே ஃபுல்லா எடுத்துக்கணும், ரெகுலர் பேசிஸ்ல நீங்க மில்லட் மட்டுமே சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது வந்து சாத்தியமே கிடையாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலும் நம்ம பண்ற ஒர்க்கும் அதுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. அதனால நம்மளோட லைஃப்ல ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போகணும். அப்படி ஆட் பண்ணிட்டு போக மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜியும் கிடைக்கும், பிளஸ் அந்த நோயில இருந்து தப்பிக்க முடியுமான்னு கேட்டா கிடையாது. ஆனா அதுல இருந்து நம்மளை முன்னெச்சரிக்கையா பாதுகாத்துக்க முடியறதுக்கான
ஒரு வழி அது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதனால இதுக்கப்புறம் வரப்போற எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க கேளுங்க. இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஹெல்ப் பண்ணும். இது சாப்பிட்டா இந்த நோய் இல்லாம போயிடும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த நோய் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமா இருக்கு. இனிமேல் சின்ன யங்ஸ்டர் குட்டி குட்டி குழந்தையில இருந்தே இந்த மில்லட்ஸ் மட்டுமே கொடுத்து நம்ம வளர்த்தும் போது இது வந்து பெரிய ஒரு மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அதாவது கரெக்டா உண்மையிலே சூப்பரா அழகா சொன்னீங்க ஜீவிகா. அதாவது இப்ப மில்லட் எடுக்கறனால நம்ம பிளட் பிரஷர் வந்து, அதாவது சொல்ல போனா இப்ப இருக்கிற மக்களுக்கு பிளட் பிரஷர் ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்ப வந்து பிளட் பிரஷர் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலா கொண்டு வரணும். அதாவது இப்ப வந்து நம்ம ரொம்ப கண்ட்ரோலா கொண்டு வரணும்னா, நம்ம வந்து மில்லட்ட வந்து அதாவது மில்லட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சாப்பிட்டோம்னா, ஓரளவுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் ஆகும். நல்ல ஒரு அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா அழகா மெயின்டெயின் பண்ணிட்டு போலாம். இப்ப வந்து நம்ம சுகர் இருக்க பேஷண்ட் கூட இத அதிகமா சாப்பிடணும்னு கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா, இப்ப இருக்க நம்ம நார்மல் ரைஸ் சாப்பிட்டா கூட சுகர் வந்து ஒரு அதிக அதிக அளவு போயிடுது. அத வந்து குறைக்கணும்னா கூட நம்ம மில்லட்ஸ் வந்து அழகா யூஸ் பண்ணலாம். அது மாரி அது மாரி தைராய்டு பேஷண்ட் கூட மில்லட் சாப்பிட்டா ரொம்ப இது நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குன்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. அது சாப்பிடுறதுனால உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷனும், ஒரு பெனிஃபிட்டும் இருக்குன்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க. அது மாரி இப்ப இருக்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச்னாலே திடீர்னு காய்ச்சல், சளின்னு சொல்லி நமக்கு அதிகமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா, அதுக்கு என்ன காரணம்னா, இப்ப இருக்க உணவு முறையில டோட்டலா எல்லாமே அன்ஹெல்தி ஃபுட்டா தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஹெல்தி ஃபுட்டாவே யாருமே சாப்பிடுறது இல்ல. ஏன்னு கேட்டா, இப்ப இருக்க உணவு முறை எல்லாமே நம்ம வந்து ஹெல்த்தியா இருக்குன்னு கேட்டா உண்மையிலே ஹெல்த்தியாவே இல்ல. ஏன்னா, எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா, இப்ப ஜங்க் ஃபுட்ல தான் ஃபுல்லா நம்ம டேஸ்ட், கலர்ன்னு சொல்லி எல்லாத்துலயும் அவங்க ஃபுல்லா அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க. இப்ப ஏதாவது ஒரு சின்ன எது ஹெல்த் இஷ்யூனாலும் ஃபுல்லா நமக்கு காய்ச்சல், தலைவலி, ஃபுல்லா பாடி பெயின் சொல்லி டோட்டலா நமக்கு ஆளே ஒரு மாரி படுத்துற அளவுக்கு தான் வக்கும். அதுலேருந்து ஒரு பெனிஃபிட்னாலே சுத்தமா இது பண்றது இல்ல. அதாவது மில்லட் சாப்பிட்டதுனால ஒரு அதிகபட்சம் நம்ம உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப அதிகரிக்குது. அதை எப்படி சொல்லணும்னா, அந்த காலத்துல வந்து இருக்கிற பெரியவங்க முதற்கொண்டு 170 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அது எப்படின்னா, அது ஒரு சின்ன சின்ன இது மில்லட் வந்து அப்பயிலருந்து சாப்பிட்டு, அத வந்து ரைஸா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன சின்ன இன்கிரீடியன்ட் நம்ம சேர்த்து சேர்த்து அது வந்து டெய்லியும் ஒரு ரெகுலர் இதுல வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்ப இருக்கட்டும், இல்ல இப்ப இருக்க ஜெனரேஷனா இருக்கட்டும், யாருமே அதெல்லாம் சாப்பிடுறது இல்ல. அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டா தான் நம்ம அதாவது நம்ம பாடியில இருக்கிற ஃபுல் அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன எந்த கோளாறா இருந்தாலும் அதை கியூர் பண்ணவும், ஒரு ஹெல்த்தியா வச்சுக்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கலாம், எந்தெந்த ஃபுட்ல வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது, சின்ன குழந்தையில இருந்தே நம்ம சின்ன குழந்தைக்கு வந்து செர்லாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ராகி கூழ் கொடுக்கலாம், கம்பங்கூழ் கொடுக்கலாம், கம்பங்கூழ்ல விட ராகி கூழ் கொடுக்கலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடும் போது இந்த குதிரைவாரி ரைஸ் சாப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய மில்க் ஷேக் எல்லாம் நம்ம நிறைய குடிக்கிறோம். அதுக்கு பதிலா நம்ம மில்லட்ஸை வச்சு ஏதாவது மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ணி சாப்பிடலாம். சத்து மாவு வந்து நம்ம சாப்பிடுறோம், அந்த சத்து மாவுமே மில்லட்டை வச்சு ஒரு சத்து மாவு ரெடி பண்ணி அதை நம்ம சாப்பிடலாம். நார்மலா இருக்க சத்து மாவே வந்து மில்லட் இருக்கிறது, கம்பு, கேழ்வரகு இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா மில்லட்ஸையும் வச்சு நீங்க அதை ஒரு மாவா மாத்தி அதுல நீங்க வந்து களி கிளறி சாப்பிடலாம், கஞ்சி குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்ல சின்ன சின்ன சாப்பிடுற விஷயங்களை சின்ன சின்ன விஷயமா மாத்திக்கிறது தான். இனி நம்ம நிறைய பேரை பார்த்திருப்போம், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இனிமே சொல்ல போறாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் போது. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்து நம்ம அதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். ஏன் நம்மளே வீட்டுல கூட தயாரிச்சு அதை வந்து உணவை அருந்த ஆரம்பிக்கலாம். இந்த மாதிரி மில்லட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது அழிஞ்சுட்டே வருது. அதை அழியாம காக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. சோ அதுக்கான ஒரு பெரிய முயற்சி தான் டான் மில்லட்ஸ் நடத்தும் இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஈவென்ட். இந்த மில்லட் இயர் 2023 ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு செலிப்ரேஷன் மோட்ல நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். இந்த 13 நாளும் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு செலிப்ரேஷனா இருக்கும் கண்டிப்பா. Now I would like to welcome Mr. Ramasamy sir.
ஹலோ வணக்கம் சார். சார் உங்க ஆடியோ கொஞ்சம் கேட்க மாட்டேங்குது, அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சார். ஹலோ சார், கொஞ்சம் ஆடியோ கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க சார். ஹலோ சார். சார் நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது, ஆடியோ கரெக்டா தான் செக் பண்ணிக்கோங்க சார். சார் ப்ளூடூத் கொஞ்சம் ஆன்ல இருக்கான்ட்டு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க சார். ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் மாட்டிருக்கீங்களா, அது கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சார். ராமசாமி வணக்கம். நீங்க செக் அவுட் பண்ணிட்டு வெளியே செக் இன் பண்ணிட்டு திரும்ப வாங்க, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் கனெக்ட் ஆயிடும். நீங்க ஒரு வெளியே போயிட்டு வாங்க ராமசாமி. நன்றி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி டெக்னிக் கிளன்ச்சஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு தடவை லாக் அவுட் பண்ணிட்டு திரும்ப லாகின் பண்ண சொல்லுங்க. ஸோ தட் தே வில் கம் ஆன் லைன். ராமசாமி இங்க ஆஃப் பண்ணிடுங்க, ஐ மீன் செக் அவுட் பண்ணிடுங்க, பண்ணிட்டு செக் இன் பண்ணுங்க திரும்ப. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாடரேட்டர் செலிபிரிட்டி மாடரேட்டர் அருமையாக எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க, மிக்க மகிழ்ச்சி. ஓகே, மில்லட்டோடைய பலன்களும் பயன்பாடுகளும் வந்து ரொம்ப அருமையாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் இட்ஸ் வே டு கோ. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த தளத்துல வந்து 8 வயது முதல் 88 வயது வரைக்குள்ள பார்ட்டிசிபென்ட் வந்திருக்காங்க. ரியலி ஹாப்பி டு அனௌன்ஸ் அகெயின். 8 வயசுல இருந்து 88 வயசுல இருந்து பேசுறாங்க. ஸோ 88 வயசுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பெரிய அம்மா வந்து பேசுறாங்க, 8 வயசு குழந்தையும் பேசுறாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்குன்னு பாக்குறோம். ஸோ லெட்ஸ் see how exactly this goes for next 13 days. And Kadir College, you guys are rocking. You're doing extremely fantastic work. இது நாள் வரைக்கும் இவ்வளவு நேரம் அங்கே வந்து விட்னஸ் பண்ணேன். எவ்வளவு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளவு டீம் கோஆர்டினேஷன் இருக்குது அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் டாக்டர் கோமதி. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு கனெக்ட் வித் யூ. யூ கைஸ் கேன் கண்டினியூ. ப்ராப்ளி ராமசாமி சார் வந்து பிறகு நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். வந்து எங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார். இப்போ இந்த செஷனை ஸ்பான்சர் பண்றது யாருன்னா நார்சூஸ் காஃபி, அனில் சேமியா அண்ட் ஹோஸ்ட் இஸ் கதிர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். அடுத்து நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம்னா மிஸ்டர் ஏஆர்எம் ராமசாமி. அவரு தமிழ்நாடு பேக்கர்ஸ் ஃபெடரேஷன்ல ட்ரெஷரரா இருக்காரு. நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் பத்தி நமக்கு சொல்றதுக்காக தான் அவங்க வந்திருக்காரு. அவர் மில்லட்ல நிறைய குக்கீஸ் அந்த மாதிரிலாம் அவரோட பேக்கரியில செஞ்சுட்டு இருக்காரு. இப்போ அவர் வந்துட்டாரு, அவர்கிட்ட கேட்போம். ஹலோ, குட் ஈவினிங் சார். ஹலோ சார். சார் ஆடியோ கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க சார். உங்க ஆடியோ மியூட்ல இருக்கா அன்மியூட்ல இருக்கா கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க சார். ஹலோ சார், உங்க டிவைஸ்ல ப்ளூடூத் கனெக்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சார். எனக்கு பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. இப்ப ராமசாமி சார் பத்தி சொல்லணும்னா அவர் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் தமிழ்நாடு பேக்கர்ஸ் ஃபெடரேஷன்றது நிறைய பேக்கரி அந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ராடக்ட் செய்யற ஒரு பெரிய குழுமத்தை இணைக்கிற இடம் தான் தமிழ்நாடு பேக்கர் ஃபெடரேஷன். அதுல ஒரு ட்ரெஷரரா இருக்காரு நம்ம ராமசாமி சார். அவரு பேக்கரி வச்சிருக்காரு. அந்த பேக்கரியில பலவிதமான கேக்ஸ் அந்த மாதிரி செய்யறாரு. அது முக்கியமா மில்லட்ல குக்கீஸ் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அந்த குக்கீஸ் வந்து நிறைய மக்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற எங்க சொல்லியிருக்காரு. அவரு நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் பத்தி சொன்னாரு. அந்த ஸ்கீம்ஸ்னால மக்களுக்கு என்னென்ன அந்த ஸ்கீம்ஸ்னால மக்களுக்கு என்னென்ன நல்லது இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வந்திருக்காரு. இதை பத்தி இப்போ கோமாடரேட்டர் நேரு பேசுவாரு. தேங்க்யூ நரேஷ். இப்போ வந்து மில்லட்டை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கப்ப வந்து என்னன்னா சாக்லேட்,
இது மாவுன்னு சொல்லி தோசை மாவுன்னு சொல்லி நம்ம தயாரிச்சதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப வந்து நம்ம வந்து பேக்கரியில மில்லட்டை வச்சு அதை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. உண்மையிலே அது பெருமைப்படுற விஷயம் தான் சார். சார் இப்போ வந்து இப்ப என்னோட மாடரேட்டர் சொன்னாரு. உண்மையிலே பேக்கரியில வந்து அதுவும் மில்லட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு ரொம்ப தைரியம் வேணும் சார். ஏன்னா இப்ப இருக்க ஃபுட்டுன்னு எடுத்துட்டா கூட அது அதிகபட்சம் நமக்கு போறது கூட ரொம்ப கஷ்டம் தான் சார். ஏன்னா அதுவும் மில்லட்டை வச்சு நம்ம கொண்டு போறப்ப உண்மையிலே அதுக்கு உண்மை பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான் சார். இப்ப வந்து நம்ம ராமசாமி சார் வந்து பேக்கரியில அப்படி என்னென்ன குக்கீஸ் செய்யறான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாமா மிஸ்டர் ஹரிஷ்குமார்? தேங்க்யூ நேரு. எங்களை நல்ல மீனிங்ஃபுல்லாக சொன்னது தேங்க்யூ. அவர் என்ன மாதிரி செய்கிறாருன்னா மில்லட்ல குக்கி செய்கிறாரு. அது கூட ரொம்ப நாள் செய்யலை, கொஞ்ச நாள் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஆனால் செஞ்சது வந்து நிறைய நிறைய வியாபாரம் அவ்வளோவா இதுவாகலை. பட் ஆனால் போக போக அவர் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுனாலே நிறைய சேல்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு. உண்மையிலே ஹரிஷ்குமார், ஏன்னா இப்ப இருக்க நம்ம ஒவ்வொரு ஆளும் பாக்குறப்ப உண்மையில கஷ்டப்பட்டு அதை வந்து எடுத்தோம் கவுத்தோம் செய்யாம உண்மையில அதை கஷ்டப்பட்டு ஸ்ட்ராங்கா நின்று, அதாவது அந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து இதை வந்து நான் செஞ்சு மக்களுக்கு நான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. உண்மையில உங்களை பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான் சார். இப்ப இருக்க இது பேக்கரியில நம்ம அதிகபட்சம் நம்ம என்னன்னு பார்த்திருக்கோம், கேக்கு, பிஸ்கெட், மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஸ்வீட்னு சொல்லி நம்ம அதிகபட்சம் பார்த்திருக்கோம். அதுலயும் நம்ம வந்து மில்லட்டை வந்து கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சிருக்கிறது வந்து உண்மையில பாராட்டக்கூடிய விஷயம் என்ன சார்? இப்போ இப்போ நேரு சொன்ன மாதிரி பேக்கரியில பல பல விதமான விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுல மில்லட்டுன்றது ஒரு அவ்வளவா வெளிப்படாத ஒரு விஷயம் தான். ஆனா அந்த விஷயம் வெளியே வரும்போது கொஞ்சமா வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு பெரிய முக்கியமான உணவுப் பொருளா மாறுது. மில்லட் வந்து உணவு வகையா இருந்து இப்ப காலத்துல இருந்து விலைக்கு அழிஞ்சு போற மாதிரி நிலைக்கு வந்து திரும்பவும் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயமா திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கு. இது ராமசாமி சார் மாதிரியான ஆளுங்களால இந்த மாதிரி மில்லட்ல குக்கீஸ், சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி செஞ்சு நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுனால மில்லட்ஸோட தனித்துவங்கள கொஞ்சமே எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த கால குழந்தைகளுக்கும் பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. அது பிடிக்கிறதுனால வருங்காலத்துல நிறைய இளைஞர்கள் மில்லட்ஸ விரும்பி சாப்பிட நினைப்பாங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு தெரிஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. கரெக்டா சொல்றீங்க. ஆனா இப்ப எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, இப்ப இருக்க நம்ம நார்மல் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இப்ப வந்து மில்லட்டை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து எடுத்துக்கலாம் அது வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வாங்க முடியாது. ஏன்னா அது எங்கெங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து அதை ரெடி பண்ணி அது மில்லட்டை வந்து சாக்லேட் இல்லைன்னா தோசமாவா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல வந்து அது கூழாக்கதான் சரி, எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கு. அதை நம்ம பேக்கரிக்கு கொண்டு வந்தா அது வந்து நம்ம நேரடியா கஸ்டமரே வாங்கி அதை சாப்பிட்டு நல்லா ஹெல்தியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ராமசாமி சார் உண்மையிலே கிரேட் ஒரு ஐடியாவா வந்து இருக்காரு. உண்மையில இப்ப எப்படி சொல்றது, ஒரு கேண்டீன் எடுத்துட்டா கூட அதிகபட்சம் எல்லாம் ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கா, கலர் நல்லா இருக்கா, டேஸ்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க தவிர ஹெல்திங்கிறது சுத்தமா பார்க்க. இப்போ பத்தாததுக்கு பேக்கரின்னு எடுத்துட்டா கூட நம்ம அதிகபட்சம் என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னா அதிகபட்சம் இந்த பப்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது அன்ஹெல்தி ஃபுட்டா தான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. எதுவும் ஹெல்த்தியாவோ அதாவது நம்ம உடல்நிலைக்கு இது நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே பார்க்கறது, டேஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்டு அது ஃபுல்லா வயிறு இருக்காங்க. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். அதாவது இன்னும் சரியா சொல்ல போனா இது உணவுப் பொருள் பேக்கரின்னு சொல்ல முடியாது. நார்மலா உணவுப் பொருட்கள்லே ஹெல்த்தினஸ் இல்ல. அதாவது ஹெல்த்தி இல்லாத உணவுகள் தான் நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது திரும்ப கொண்டு வரதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஆனா அது முடியாத காரியம் இல்லை. நல்ல ஹெல்த்தியான மில்லட்ஸ் சொல்லப்போனா நம்ம வருஷம் இந்த கோயில் திருவிழால அதெல்லாம் கூழா செய்வோம். அந்த கூழ் உடம்புக்கு நல்லது. அது டெய்லி குடிச்சிட்டு இருக்குது. அதே இப்பெல்லாம் வருஷம் அந்த மாதிரி விழா நாட்கள் குடிக்கிறோம். அது
அது பாரம்பரியம் ஆயிடுச்சு. ஆனா அது அந்த காலத்துல உணவு முறையா இருந்தது. அந்த உணவு முறை திரும்ப கொண்டு வரலாம். மிகவும் கரெக்டா சொன்னார் நரேஷ். என்ன அப்படின்னா இப்போ பேக்கரி அவர் அதுக்கு செக்ரட்டரியா இருக்காரு. அப்ப பேக்கரினாலே எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மைதா அது ரிலேட்டடா தான் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப எல்லாருமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மில்லட் இருந்தா மட்டும்தான் பேக்கரி வரும். ஸோ எல்லா பப்ஸ் பஃப் எதெல்லாம் பண்ண முடியாதோ அது எல்லாத்தையுமே அதுல கொண்டு வராங்க. ஏன்னா நம்ம நாக்கு அதுக்கு பழகிருச்சு, இந்த டேஸ்ட்டுக்கு பழகிருச்சு. ஸோ நம்ம அதை we are moving on with the change, with the flow அப்படின்னு சொல்லுவோம். எல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் மாறிட்டே இருக்கோம். ஸோ பழமையை விரும்பி இப்ப போறோம். எல்லாருமே முன்னாடி இருந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு குடும்பமா இருக்கிறதா நல்லதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி we are moving on for the பட் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு பழகுனதுனால அந்த டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம மில்லட் ப்ராடக்டை கொண்டு வரோம். ஏன் ப்ரௌனியே நம்ம இப்பதான் கத்துக்கிட்டோம், அது மைதால மட்டும்தான் வரும்னு தெரியும், எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் பாசிபிள்னு எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ பேக்கரின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வர்றது பிஸ்கட்ஸ், குக்கீஸ், கேக்ஸ், இது எல்லாமே மில்லட்ஸ்ல வந்துருச்சு. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறப்போ இதை விட்டுட்டு நல்லது இருக்கிறப்போ எதுக்கு கெடுதலை வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம உடம்புக்கு எடுத்துட்டு அதுல என்ன இப்ப மைதானம் எடுத்துட்டோம்னா அதுல எவ்வளவு பேட் இருக்கு. ஸோ ப்ராசஸ்டு வீட்டை அதுல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி அதோட கலரையே சேஞ்ச் பண்ணி ஒயிட்டா மாத்துறாங்க. அத மெயின் பர்பஸே க்ளூவா யூஸ் பண்றாங்க, க்ளூவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது நம்ம யூஸ் பண்ண நாளடைவுல கன்சம்ஷன் போயிட்டே இருந்ததுன்னா ஸோ அது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்டா வரும், இன்டெஸ்டைனல அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ எல்லாருமே இப்போ அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ பேக்கரியில இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட்டா திங்ஸை they are moving on for millet. இப்போ ஒரு செக்ஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மில்லட், ஸோ அதுக்கு ஒரு செக்ரட்டரியா இருக்கிறாரு, ட்ரெஷரரா இருந்திருக்காரு சார் ராமசாமி சார். அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு த மில்லட் வேர்ல்ட் வெரி வெரி அப்ரிஷியபிள் அண்ட் ஹிஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அன்பார்ச்சுனேட்லி he is not unable to connect with us. பட் அவரை பத்தி பேசாம இருக்க முடியாது. பேக்கரிங்கிறது ஒரு ராங் கான்செப்டா போற டைம்ல அவர் அதை மாத்திருக்காரு. மில்லட்டை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி எல்லாரையுமே மில்லட் செக்ஷனா இருக்கு. இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக்கரியை நம்ம கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்மள எடுத்து வைப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இனிஷியல் ஸ்டெப் அவர் கொடுத்துட்டாரு, அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போலாம். And I will invite my co-host to shoot his questions. தேங்க்யூ மேம், மிக்க நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு. இப்போ ராமசாமி சொன்ன சார் மாதிரி இப்போ பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் தான் இப்போ பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குது. ஸோ அதுலேயும் இப்போ கேக்கோ இந்த ரஸ்கோ இதெல்லாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. ஏன் இப்போ எஸ்பெஷலி நான் அந்த திணையிலே பணியாக சாப்பிட்ருக்கேன். பட் மில்லட்ல பண்ணது அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு இப்போதான் தெரியுது. ஸோ அதனால இப்போ பசங்களுக்கு நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ பசங்களுக்கு இப்போ மேக்ஸிமம் திணையில ஒரு கஞ்சோ கூலோ அந்த மாதிரி கொடுக்கறது எந்த பசங்களுமே பிடிக்கிறது இல்லை. இப்போ ரீசெண்டாக கடலை மிட்டாய், சாக்லேட்ஸ், ஒரு ப்ரௌனி, இப்போ நீங்க சொன்ன ப்ரௌனி அந்த மாதிரி கொடுத்தா நிறைய பசங்களுக்கு பிடிக்குது. எஸ்பெஷலி இந்த சைல்டா இருக்கட்டும், ஒரு சில்ட்ரனா இருக்கட்டும், நம்ம என்னை மாதிரி ஒரு அடல்ட்ஸ் கூட இப்போ அதுதான் பிடிக்குது. மேக்ஸிமம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த கஞ்சி அதெல்லாம் இப்போ பசங்களுக்கு இதான் இப்போ பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது ராமசாமி சார் நீங்க சொல்றது ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு. ரொம்ப தேங்க்யூ. இதே மாதிரி நீங்க நிறைய இது பண்றதுக்கு ரொம்ப என்னோட வாழ்த்துக்கள். அது இல்லாம இப்போ நீங்க பண்றது எல்லா குழந்தைகளுமே பிடிக்கும் சார். நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றது வேர்ல்டு ஃபுல்லா தமிழ்நாட்டுல இருக்க குழந்தைங்க மட்டும்தான் சாப்பிடணும் இல்ல சார். வேர்ல்ட்ல இருக்க நிறைய பேர் இப்போ ப்ரௌனியோ சாக்லேட்டோ எல்லாருமே சாப்பிடுறாங்க. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கெமிக்கல்ஸ் தான் கலக்குறாங்க. அது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனா இப்ப நம்ம ஜென்ரேஷன் இப்ப நான் ஒரு மில்லட்ஸ்ல ஒரு சாக்லேட் அது கொண்டு போறது இப்ப நம்ம ஒரு சர்வீஸா தான், இப்போ சோசியல் சர்வீஸ் அவேர்னஸ் சர்வீஸா தான் நம்ம பண்றோம். ஒரு பிசினஸாவே நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு நல்லது பண்றோம் சார். அதனால நீங்க பண்றது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார். ஸோ இப்போ கோ பார்ட்டிசிபென்ட் சொன்னாரு, அவன் ஸ்டூடெண்ட் மாடரேட், செலிபிரிட்டி மாடரேட்டர், வெரி வெரி எக்ஸலன்ட் ஸ்பீச். ஸோ அவர் யங் மைண்ட் சொல்லும் போது அது எல்லாருக்கும் உடனே ரீச் ஆகும். ஸோ அவங்களே இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கும் போது எங்களுக்கு அஷேம்டா இருக்கு, நாங்க இன்னும் ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கோம். ஸோ பிஸ்கட் நானும் வீட்டுல ட்ரை பண்ணேன், நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அது சக்சஸ் ஆச்சு. ஸோ ஸ்மால் சிம்பிளா ஒரு ராகில ஸ்டார்ட் பண்ணேன், உப்மா இது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா செஞ்சோம். கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கருகிரும், இல்ல வேகாது, அதை சாப்பிட்ட வயிறுக்கு ஒத்துக்காது. ஃபர்ஸ்ட் உடம்பு எதையுமே நல்லதை ஏத்துக்காது, அதெல்லாம் தள்ளி விட்டுரும். அதுக்கப்புறம் நல்லதெல்லாம் நம்ம பழகி கண்டிப்பா டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். இல்ல இதை சாப்பிடலன்னா அவ்வளவுதான், உங்களுக்கு பிபி ஏறிடும்,
சுகர் ஏறிடும் இப்படின்னு சொன்ன உடனே பயந்து போய் அது ஒரு மெடிசன் மாதிரி எடுத்துக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ அதையே டேஸ்டா மாத்திட்டோம்னா, ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ராமசாமி சார் பேக்கரி ரிலேட்டடா இருக்கிறதுனால, ஸோ நம்ம பேக்கரி பிஸ்கெட்ஸ் கேக்ஸ் இப்படியே போயிட்டோம். நான் நார்மல் என்னோட வீட்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவேன், மில்லட் பொங்கல் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுல ஒரு பருப்பு வகையும் சேர்ந்துருது. அது ரிச் புரோட்டீன், இது ரிச் ஃபைபர். ரெண்டும் சேரும்போது ஒரு நல்ல நியூட்ரிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கும். காலையில சாப்பிட்டா ஈவினிங் சாப்பிட்டா போதும், 2 நேரம் சாப்பிட்டாலே போதுங்கிற அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆயிரும். ஸோ இது நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ நாங்க யூஸ் பண்றத எங்க வீட்ல யூஸ் பண்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்னும் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் வந்து என் பொண்ணு கேட்டுட்டே இருக்கா. அவ கேக் நார்மலா மைதால செஞ்சு கேக்குறா. நான் இப்போ வந்து ட்ரை பண்ண பாக்குறேன். ஸோ அதுக்கு யாராவது டிப்ஸ் வர்றவங்க ஏதாவது ஒரு செஃப் சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வர போறது இதுல நிறைய குக்கிங் வீடியோஸ் கொடுப்பாங்க, டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் நிறைய ட்ரை பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ நாங்க we are learning lesson from our students. This is very very much helpful for us. ஸோ இது எங்களுக்கு ரொம்ப புதுமையா இருக்கு. ஸோ எங்க தாத்தா பாட்டி காலத்துல இருந்ததை நாங்க இப்ப மறந்துட்டோம். அதை நாங்க இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம், எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலமா படிச்சுட்டு இருக்கோம். அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க. அதெல்லாம் அந்த காலத்துல உள்ள மாதிரி வராது. இருந்தாலும் இப்ப நாங்க கிரியேட் பண்றோம். எங்களுக்கு புதுசா கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால நாங்களும் ட்ரை பண்ணி டேஸ்டா இருக்கு, இதை இன்னும் நல்லா பண்ணுங்க. நாங்க ஒன்லி டேஸ்டிங் ஏரியால இருக்கோம். எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்துக்கிறாங்க. அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்பவும் பாருங்க உட்காந்து எனக்கு மேல அவங்களுக்கு நிறைய கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. இந்த ரெசிபி சாப்பிட்டோம், அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டேஸ்டா கொடுத்தா ஹெல்த்தியா இருக்கிறதையும் சாப்பிட்டுருவாங்க. ஸோ அதோட ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன்ஸ் நல்ல மில்லட் கொண்டு வராங்க. பேக்கரி எங்க பார்த்தாலும் பேக்கரி இருந்தா எல்லாருமே போய் அது ஒரு காஃபி குடிக்கலாம், ஒரு பிஸ்கட் சாப்பிடலாம்னு நினைப்போம். அதுவே ஹெல்த்தியா இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இதோட எண்டிங் போர்ஷனை என்னோட கோ ஹோஸ்ட் வந்து முடிப்பாங்க. தேங்க்யூ மேம், மிக்க நன்றி. இப்ப மேம் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா 100க்கு 100 உண்மைதான். ஏன்னா இப்ப இருக்கிற திணையோ ஒரு மில்லட்ஸை பத்தி எந்த ஒரு சிறுதானியத்திலயுமே பண்றது எல்லாமே இப்ப மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு பொங்கலோ அந்த மாதிரி ஒரு ஓல்டு டிஷ் தான். அதாவது நம்ம 90s கிட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க சாப்பிட்ற டிஷ் தான். ஆனா நீங்க வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவா யோசிச்சிருக்கீங்க சார். ஒரு சாக்லேட்ஸ் ஒரு பேக் கிரியேட்டிவ்ல மில்லட் பண்ணீங்க, அது ரொம்ப கிரியேட்டிவ் சார். அதாவது எப்படி சொல்றதுனே சார், அவ்வளவு கிரியேட்டிவா நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்க. அந்த நீங்க பெஸ்டா பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ எஸ்பெஷலி எங்க கதிர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல எங்க கேண்டீன்ல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்வீட் இருக்கு. அதாவது மில்லட்ஸ் வச்சு ஒரு ப்ரௌனி பண்றாங்க சார். அது எனக்கே இன்னும் தெரியும். அந்த ப்ரௌனி நான் சாப்பிட்டுருக்கேன். பட் மில்லட்ஸ் வச்சு பண்ணிருக்காங்க எனக்கே எப்படிதான் தெரியுது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மில்லட்ஸ் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த், அவ்வளவு பவர் எல்லாமே இருக்கு சார். அதனால நீங்க இப்படி பண்றது ஒரு பேக் கிரியேட்டிவ்ல பண்றது ரொம்பவே பெரிய விஷயம் சார். அது கிரியேட்டிவ் யாருமே யோசிக்கல சார். நீங்க எல்லாமே பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு ஸ்வீட்லயோ ஒரு கேக்லயோ ஒரு லட்டு சாக்லேட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்றதுனால பசங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் அது அவங்களுக்கு இந்த வயசுல அந்த பசங்களுக்கு தெரியனாலும் கொஞ்சம் வளரும் போது இவ்வளவு சாப்பிட்டதுனால நமக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கு அப்படின்னு. எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்க பசங்க எல்லாம் ரொம்பவே அதை சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் செய்யறோம், அவ்வளவு ஸ்டெமினா இருக்கு, ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். கண்டிப்பா இந்த மில்லட் சாப்பிடுறவங்களா அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் சார். நீங்க கண்டிப்பா நீங்க இந்த எக்ஸ்போர்ட் வேர்ல்ட்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பா பண்ணுவீங்க சார். வாழ்த்துக்கள் சார். இது நெக்ஸ்டா நிறைய நார்மலா சொல்ல போனாவே நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். பேக்கரின்னு வீட்லயே கூட பாத்துக்கலாம். வீட்லயே நிறைய மில் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் இருக்கு. ராகியில கூழ் இருக்கு, இந்த ராகி அடை அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் ராகி தோசை, ராகியும் நிறைய செய்வாங்க. நார்மலா சொல்ல போனா சேமியாலாம் யாரும் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. இந்த ராகி சேமியா தனி டேஸ்ட் இருக்கும். நிறைய நூடுல்ஸ், அதுல கூட மில்லட்ஸ் கூட நிறைய நூடுல்ஸ் செய்யறாங்க. அது கூட ஃபர்ஸ்ட் இருந்த மாதிரி வெறும் மில்லட்ஸ் மட்டுமே இருக்கிறது இல்ல, மில்லட்டு கலவையா தான் இருக்கு. இது போக போக அதுவும் இன்னும் வளர்ந்துட்டு தான் வரும். எப்படி சொல்ல போனா நம்மளுடைய ஹெல்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நம்ம மில்லட்ஸை அதிகமா எடுத்துக்க ஆரம்பிப்போம். அப்ப புதுசா உணவு வகை நிறைய வந்துட்டே இருக்குது. அதாவது அதுவுமே சரியா சொல்ல போனா வெறும் மில்லட்ஸ் மட்டுமே நம்ம எடுத்துக்க காலம் வரும். அதாவது வெறும் மில்லட்ஸ் மட்டுமே எடுத்துக்க காலம் வரும். அப்போலாம் புதுசாவும் டிஷஸ் வரும். கைவிடப்பட்ட பழைய டிஷஸ்களும் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிப்போம். தேங்க்யூ நரேஷ். இப்ப நரேஷ் சொன்னார் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ இன்ஸ்பிரேஷனா கொடுத்துருக்காரு.
இதுவும் இல்லாம இந்த திணையை வச்சுட்டு இப்ப சின்ன சின்ன இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் போகிற அந்த பால்வாடியில சத்துமா கொடுப்பாங்க. அதுல நம்ம இந்த மில்லட்டை யூஸ் பண்ணி சின்ன குழந்தைங்களுக்கே அவங்களுக்கு அவ்வளவு புரோட்டீன்ஸ், அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த், அவ்வளவு நியூட்ரிஷன்ஸ், அவங்களுக்கு ஒரு எந்த நோயுமே வராது சார். அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பாங்க. அது எதிர்ப்பு சத்து அவ்வளவு இருக்கும். அந்த சின்ன பசங்களுக்கு அவ்வளவு இருக்கும். அவங்க வளரதான் சின்ன பசங்களை சாப்பிட பிடிக்கலாம், வளரவும் தெரியும். அதுவும் அவங்க சின்ன பசங்க எல்லாம் மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதான் அவங்க சின்ன பசங்களோட மென்டாலிட்டி. இதுல ஒரு நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு சார். இது வந்து நீங்க வேர்ல்ட் ஃபுல்லா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ சார். கரெக்ட் தான். அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்கலாம் சாப்பிடுவேன். நீங்க இப்போ டீனேஜர்ஸ் மில்லட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கவே இல்லாம சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். அதாவது சின்ன குழந்தைக்கு நூடுல்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த நூடுல்ஸ்ல மில்லட்டோட கலந்து கொடுத்தோம்னா அது குழந்தைகளுக்கு பிடிச்சது கொடுக்கறதா மட்டும் இல்லாம அவங்களோட உடல்நிலையும் நல்ல சீரா இருக்கும். அது நிறைய விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. திரும்ப அப்புறம் ஜங்க் ஃபுட்ஸை கொஞ்சம் கைவிட ஆரம்பிப்பாங்க. ஜங்க் ஃபுட்ஸை நம்ம மில்லட்ஸாவே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க காலம் வரும். அதாவது ஜங்க் ஃபுட்னு சொல்றாங்களா, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் டைப்லாம் மில்லட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் உடம்பு நல்லதுன்ற காலம் வரும். அந்த டைம்லலாம் நிறைய விஷயங்களை மில்லட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ராகி கூட வீட்டுக்கு வீடு எப்பவுமே இருக்கும். வேணுன்றப்ப குடிச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு வெளியே கடைகள்ல சில இடத்துல வச்சிருக்காங்க. அது கூட வேற ஏதாவது இருக்கு. அது காசு கொடுத்து குடிக்கிறதுக்கு வீட்டுல அந்த காலத்துலாம் வீட்டுல நிறைய இருக்கிறதுக்கும் இந்த காலத்துல காசு கொடுத்து குடிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ராகி கூழ், களி அதெல்லாம் இப்போ அவ்வளவா நடைமுறையில இல்லை. ஆனா அதெல்லாம் இப்ப இருந்தா நிறைய பேருக்கு இந்த உடல்நிலை பிரச்சனை எல்லாம் வராது. இந்த கொலஸ்ட்ரால், இந்த பிளட் பிரஷர், சுகர் அதெல்லாம் நிறைய குறையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அது சின்ன குழந்தைங்களும் இப்பெல்லாம் அது சீக்கிரமே வந்துருது. ஆர்டிசிஸ் அதெல்லாம் வருது. அது இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா அது ஒரே இது வந்தவங்க மொத்தம் குறைஞ்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா வராம தடுக்கலாம். அதே சமயம் வந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நமக்கே தெரியாம நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அது நிறைய சயின்டிஸ்ட்னா கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்ல சொல்லலாம். அதாவது நமக்கு வீட்டுல இப்ப கூட நமக்கே தெரியாம சில சிறுதானியங்கள்லாம் இருக்கும். அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எந்த உணவுகள் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு தாய்மார்கள் தான் வித்தியாசமா யூஸ் பண்ணணும், பசங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும், உடம்பு நல்லது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக சொல்லி இப்போ இது பண்ணுவாங்க. புதுசா டிஷ்ஷுங்களை தயாரிச்சு குழந்தைக்கு கொடுப்பாங்க. அது கொடுக்கறது மூலமா நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும். அந்த கிடைக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் உடல்நிலைக்கு ரொம்ப நல்லதுன்ட்டு குழந்தைகளும் போகும் புரிஞ்சுப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க வளரும் போது அது அந்த சைக்கிள் அப்படி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மில்லட்ஸ்ன்றது நிறைய இதாக இருக்கும். இப்ப சொல்ல போனா இப்ப இருக்க உணவுகள் அரிசிங்க அதெல்லாம் பாலிஷ் பண்ணி தான் இருக்கு. பாலிஷ் பண்றதுனால நிறைய சல்ஃபரால் தான் பாலிஷ் பண்றாங்க. அதனால எப்படி சொல்றது, நிறைய கெமிக்கல்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு. நல்ல சுத்தமான உணவுப் பொருட்கள்னு இப்ப எதுவுமே இல்லை. இதே மில்லட்ஸ்னா அவ்வளவா இது பண்ண தேவையில்ல. அது எப்படி இருக்கோ அதுவே உடம்பு நல்லதா தான் இருக்கும். ஏன் இப்போ இன்னும் சரியா சொல்ல போனா மில்லட்ஸோட கழிவுகள்ல கூட நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்ட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. அதை பத்தி இப்போ நேர் சொல்றேன். நரேஷ்குமார், இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல அதாவது சத்துணவு திட்டத்துல நம்ம மில்லட்டை வச்சு கொண்டு போனா உண்மையிலே அது இப்போ படிக்கிற ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தாகவும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். இத கொண்டு போனாங்கன்னா உண்மையிலே இப்போ வர ஜென்ரேஷனுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும். இப்ப இருக்க மில்லட்டை, அதாவது இப்ப இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மில்லட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட ஆரம்பிச்சாதான் இப்ப வர ஜென்ரேஷன் வந்து மில்லட்டை வந்து சாப்பிட்டு அதை ஆரோக்கியமாகவும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தோடும் இருக்கலாம்னு சொல்லி நாங்க சொல்லிக்கிறோம். Our sponsors is Nances Coffee, Anil Semia, and the host is Kalil College of Engineering. இப்போ நம்ம அடுத்த மாடரேட்டரை நம்ம வெல்கம் பண்ணுவோம். மிஸ் ஜீனிகா அண்ட் மிஸ்டர் ஹரி. Thank you so much.
வணக்கம் மக்களே, மில்லட் இயர் 2023 நம்ம செலிப்ரேட் பண்ற வகையில 10 மினிட்ஸ் நடத்தும் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஈவென்ட்ல உங்க எல்லாரையும் சந்திப்பதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நான் தான் உங்களோட செலிபிரிட்டி மாடரேட்டர் ஜீனிகா நான் செகண்ட் மாடரேட்டர் ஹரிஹரன். ஓகே, இந்த ஈவென்ட்டை நம்மளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றது நர்சஸ் காஃபி. தேங்க்ஸ் டு देम. அண்ட் இந்த ஈவென்ட்ல உங்களுக்கு நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ், நிறைய பேர் வந்து ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாரும் வந்து உங்களுக்கு மில்லட்ஸை பத்தியும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை பத்தியும் நிறைய பிராண்டிங் பண்ண போறாங்க. இந்த வகையில ஃபர்ஸ்டா நம்மளோட ஸ்லாட் நம்பர் 13 ஸ்பீக்கர் நம்ம கூட வந்து பேச போறாங்க. இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா ஷீ இஸ் a very inspiring woman. இவங்க கிட்டத்தட்ட 1-2 ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க, கிட்டத்தட்ட 85 ஆண்டர்பிரினர்ஸை வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 25 மில்லியன்பிரினர்ஸையும் இவங்க வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்காங்க. இவங்களை வெல்கம் பண்றதுல ஐ டேக் வெரி ப்ரைட். அண்ட் லெட்ஸ் வெல்கம் கீதா மேம். தேங்க்யூ பா. வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம், நான் கீதா பேசுறேன். நான் சிவகாசியில இருக்கேன். நான் வந்து ஒரு உமன்ஸ் ஆண்டர்பனர் தான். தமிழ்நாட்டுல வந்து 85 உமன்ஸ் ஆண்டர்பனர் என்னோட நான் அவங்க 85 ஆண்டர்பனர்ஸா ரோல் பண்றேன். சோ எனக்கு வந்து இது வந்து பெண்களை வந்து அடுத்த கட்ட நிலைமைக்கு கொண்டு வரணுங்கிறப்போ சிறுதானியத்தை வந்து எடுத்து நிறைய பேருக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். தற்போது நான் வந்து பெண்களுக்காக ஒரு சமுதாயத்துல வந்து நிலைமை என்னன்னா, அவ தனியா முடிவெடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றேன். இந்த நிலைமை மாறணும்னா முதல்ல அவள் தன்னுடைய பொருளாதார நிலையை வந்து தானாக முன் வந்து ஒத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுதான் என்னோட ஆசை. வேற என்னன்னா, நான் பெண்களுக்காக ஏன் பெண்கள்ங்கிற ஒரு பெண்களை வெளியே கொண்டு வரணும்னு நான் நினைச்சேன்னா, ஹலோ மேம். மேம் ஆடியபிளா? உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ், உங்க வாய்ஸ், உங்களோட ஆட்டிடியூட், இது எல்லாமே ரொம்ப கனிப்பா, ஹம்பிளா, சாஃப்டா அப்படியே இருக்கும். ஆனா உங்களுடைய சிந்தனை, எடுக்கிற டெசிஷன் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த டெசிஷன் ரிலேட்டடான செயல் இதெல்லாம் செம்ம பவர்ஃபுல்லா இருக்கணுங்க. எல்லாரும் இப்படி யோசிக்கணும், என்னடா பார்க்க இப்படி இருக்காங்க ஆனா தாட்லாம் வேற லெவல்ல இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல அவங்க நினைச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் எப்பயுமே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில சக்சஸ் தாங்க. இதுதான் நான் பெண்களுக்காக சொல்றேன். क्वेश्चन என்னன்னா, நீங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆயிட்டீங்க, நீங்க மட்டும் ஆண்டர்பிரினர் ஆனது இல்லாம நிறைய பெண்களை ஏன் ஆண்டர்பிரினர் ஆக்கணும்னு நினைச்சீங்க? அது மட்டும் இல்லாம மில்லட்ல எதுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம்? முதல்ல நிறைய பெண்களை ஏன் ஆண்டர்பிரினர் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மில்லட்டை பத்தி சொல்றேன். முதல்ல வந்து பயம், பெண்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கும், சோம்பேறித்தனம், சுகமா டிவி பாரு ஜாலியா இருன்னு சொல்லிடுறாங்க. சோ காலத்தை இப்படியே கழிச்சானா அவளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம போயிடும். நம்ம கஷ்டப்படுறோம், இந்த டெய்லி நேரத்துல வந்து ஒருத்தன் வந்து அவளை கசக்குவான், ஆனா அவளுக்கு அந்த வேதனை கூட அவளுக்கு தெரியாது. இதுதான் நம்ம நிலைமை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவ பேசாம இருந்துவா. இது கூட தெரியாம என்னடா நம்மள வருத்தப்பட வைக்கிறாங்க கூட, இதுதான் நம்ம நிலைமை போலன்னு அந்த பெண் அப்படியே இருந்ததா. ஆனா பொருளாதார ரீதியாக அவ வெளியில வந்து பிசினஸ்னு வரும்போது அவ வந்து எப்படி சொல்ல, இந்த உலகத்துல வந்து அவ ஒரு ராணி மாதிரி வாழலாம். இந்த சூழ்நிலையில இருந்து அவ வெளியே வருவதற்கு மெயினா அவ வந்து வேலைக்கு போனாலும் அது சக்சஸ் ஆகாது. ஆனா வியாபாரம் தான் சரியான முடிவு. அது வந்து 24 மணி நேரம் சிந்திக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. காலையில இருந்து இரவு வர வேலை கூட பார்த்துட்டு திருப்பி பிள்ளைங்களை கவனிக்கலாம். வியாபாரம் வந்து சிந்தனை எப்பயுமே வியாபாரத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கும். சோ அவ வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம்ன்றதுக்காக தான் வியாபாரத்துக்கு எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துட்டு வர்றேன். அது நல்லா உங்களுக்கு தெரியுது, வித்தியாசம் பெண்கள் எல்லாரும் தெரியுதுன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து மில்லட்டுக்கு எதுக்கு வந்தேன்னா, இப்ப பார்த்தா சுகர் பேஷண்ட், பிரஷர் பேஷண்ட் எல்லாருக்குமே மில்லட் கொடுத்தவங்க சரியா இருந்தாங்க. சுகர் பேஷண்ட் டாக்டரே நீங்க மில்லட் லட்டு சாப்பிடுங்கிறாங்க.
மில்லட் சூப் குடிச்சா நம்மளுக்கே டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. அது வந்து அரிசி உணவு சாப்பிடுறத விட மில்லட்டை எடுத்துக்கணும் போது அது ஸ்லோவா வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுறதுனால காலையில நம்ம சாப்பிட்டோம்னா மதியம் வந்து 2 மணி வரை கூட, எனக்கு இப்ப 53 இயர்ஸ், சோ அது வந்து நல்ல பசி தாங்கிறது தெரியும். நான் 11 மணிக்கு சூப் குடிப்பேன், இட்லி சட்னி சாம்பார் சாப்பிட்டா. ஆனா இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது. 11 மணிக்கு அந்த மாதிரி தேவையில்லை, 2 மணி வரை பசி தாங்கிறது. இந்த மாதிரி அதுவும் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ஹெல்த்தா இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கா அதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப மில்லட் வந்து மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். அப்ப பெண்களால் தான் அது கண்டிப்பாக முடியும். பெண்கள் தான் சமைக்கிறோம். சோ பெண்களால கண்டிப்பா முடியுங்கிறத எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறேன்ப்பா. அதுதான், அதனாலதான் மில்லட் எடுத்துட்டேன். சூப்பர் மேம், சூப்பர். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு மேம். நீங்க இன்னும் நிறைய மோட்டிவேஷன் கண்டிப்பா கொடுப்பீங்க மேம். என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா, மில்லட்ல நம்ம எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கிறது என்னோட அடுத்த கேள்வி. மில்லட்ல நிறைய கொடுக்குறோம். நான் வந்து மில்லட்ல வந்து இட்லி பொடி பண்றேன். மில்லட் இட்லி பொடி வந்து கருப்பு உளுந்தம்பருப்பு, சாமை, குதிரைவாளி, வரகு, திணை, கடலைப்பருப்பு, எள்ளு, வத்தல், காயம், கருவேப்பிலை, இந்த 10 சேர்த்து பண்றேன். இது வந்து கிலோ வந்து 420 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்றேன். இது வந்து மாசத்துல எனக்கு வந்து 300 கிலோ சேல்ஸ் ஆகுது. இது வந்து என்னோட பிராண்ட்லயும் கொடுக்குறேன், ஒயிட் லேபிள்லயும் கொடுக்குறேன். இதை தவிர இந்த 300 கிலோ வந்து கூட பண்ணாலும் மிஷினரி வச்சு போட்டு பண்றதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன். ஏன் வந்து நான் சாமை, குதிரைவாளி, வரகத்தினை 4 மட்டும் எடுத்தேன்னா இது வந்து ரேட் கொஞ்சம் கம்மியா வருது. இதே இது நம்ம எல்லா மில்லட்டும் போடும்போது அந்த இட்லி பொடியோட ரேட் வந்து எனக்கு வந்து 1 கிலோக்கு 600 ரூபாய் இருக்கு. சோ மக்கள் வந்து வாங்க யோசிக்கிறாங்க. இதுனா 1 கிலோ 420. அப்ப மக்களுக்கு போய் சேரணுங்கிறதுக்காக அந்த 4 மில்லட்டை வச்சு நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அது வந்து நான் என்னன்னா, எங்க வீட்லயே எல்லாரும் சட்னி, சாம்பார், இட்லி வச்சா ஹோட்டல்ல எல்லாம் வச்சிருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி அந்த இட்லி பொடியில எண்ணெயை கலந்து ஒரு கிண்ணத்துல போட்டு ஸ்பூன் போட்டு வச்சிருக்கேன். சோ எல்லாரும் கண்டிப்பா அதை ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடுங்கன்றப்ப அவங்களுக்கு அங்க குதிரைவாளி, வரகு, திணை, சாமை எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள போயிருக்கு. சாதத்திலையும் ஏன்னா நான் கருப்பு உளுந்த பருப்பும் நிலக்கடலை பருப்பும் சேர்க்கிறேன். சோ சாதத்துல போட்டு சாப்பிட்டாலும் எண்ணெய் ஊத்தி சாப்பிடுறதுக்கு நல்லா கொண்டு போனோம். குறைந்த விலையில் நல்ல தரமானதா கொண்டு போகணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை. நான் இதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். மாசத்துக்கு 12,600 ரூபாய் வருது. இதுல எனக்கு 300 கிலோ பண்றேன் சேல். ஓகே மேம். இப்போ மில்லட் பொடி ஏங்க மேம் பெருசா சொல்றீங்க? வேலை ஐயோ மேம், என்னோட அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, இட்லி பொடி அப்படிங்கிறது நிறைய பிராண்ட்ல இருக்கு, நிறைய இட்லி பொடி இருக்கு. அந்த இட்லி பொடி எப்படி நம்ம இட்லி பொடியை கம்பேர் பண்ணும்போது எது வந்து அதை விட இது பெஸ்ட், நம்ம எந்த வகையில மேம் இதை நம்ம சொல்ல முடியும்? அது நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். நான் உனக்கே அனுப்புறேன் பாரு. நம்ம சாதாரண இட்லி பொடி உளுந்த பருப்பு இது இருக்குல்ல, அது சாப்பிடுறத விட இது வந்து ஹெவியா உள்ள இறங்குற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இட்லியில தொட்டு சாப்பிடும் போது எல்லாமே அந்த ஹெவி தெரியும், இட்லி பொடி தெரியும். அதை விட சாதத்துல பெசக்கி சாப்பிடும் போதுதான் நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். சாதத்துல போட்டு சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கருவேப்பிலை பொடி, புதினா பொடி எல்லாம் சாப்பிடுறாங்கல்ல, அது மாதிரி மில்லட் இட்லி பொடி சாப்பிடுறாங்க. தான் அது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தான் நெய் ஊத்திக்கலாம், பெரிய ஆளுங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கிறாங்க சில பேர். சோ அதை பிசைஞ்சு சாப்பிடும் போது அது நம்மளுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம். மேம், இப்ப இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் இட்லி பொடியா மாத்தி நம்ம இன்டேக் பண்றதுனால அதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அப்படியே போய் கிடைச்சிருவாங்க நம்ம பாடிக்கு? அதான் எல்லாமே கிடைச்சிடறேன். அதான் குதிரைவாளி சேர்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலா வந்து பிசிஓடிக்கு வந்து குதிரைவாளி தான் சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க. இப்ப பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய பெண்களுக்கு வந்து பிசிஓடி இருக்கு. கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பெண்களுக்கு வந்து உடனே கன்சீவ் ஆக மாட்டாங்க. சோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பிசிஓடி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த பெண்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் பண்றாங்க, வெயிட் குறைக்கணுங்கிறாங்க, அது ஃபீல் ஆயிடுறாங்க பிள்ளைங்க, காலேஜ் கேர்ள்ஸ் கல்யாணம் ஆனவங்க. சோ பிசிஓடி இருக்கிறதுனால குதிரைவாளி சாதம் வந்து 41 நாள் சாப்பிட்டா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து அது குணமாகுது. சோ அந்த குதிரைவாளியை தான் நான் டெய்லி மில்லட் இட்லி பொடியில கொடுத்துடுறேன். ஏன்னா குதிரைவாளி சாதம்னு உட்கார்ந்து சாப்பிடுறதுக்கு அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குது. சோ மில்லட் சூப்பும் நான் சொல்றேன். என்னோட இட்லி பொடி மாதிரியே மில்லட் சூப்புமே நம்ம வந்து ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock காஃபி, டீ குடிக்கிறத நிப்பாட்டிட்டு மில்லட் சூப் மிக்ஸ் குடிச்சு பார்த்தோம்னா நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது ரெடிமேடா நம்மளுக்கு இப்ப எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குது. சோ மில்லட் சூப் மிக்ஸுமே நான் வந்து சொல்றேன். அது மாதிரி லட்டுனாலுமே அதுல வந்து குறைச்சி சக்கரை போட்டுன்னா நம்ம பெண்கள் செஞ்சு தராங்க. ஏன் என்னோட குரூப்ல இருக்கவங்கள்ட்டயே
நம்ம சக்கரை போட்டு செய்யலாம், சக்கரை போட்டு செய்வாங்க. சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியா போட்டு சுகர் பேஷண்ட்டுக்குன்னா கம்மியா போட்டு செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி பெண்கள் செய்யும் போது அது எங்களை மாதிரி பெண் தொழில் முனைவோர்கள் செய்யும் போது அதை வாங்கி அவங்க சாப்பிடும் போது சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ஒண்ணும் செய்யாது. நெய் கம்மியா ஊத்தணும் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி அதை சாப்பிடுறவங்களும் இருக்காங்க. சோ லட்டுமே அவங்களுக்கு ஒரு அதாவது இனிப்பு இல்லாம சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி அதுவும் ஒரு சத்தான உணவா போய்கிட்டு இருக்கு. மேம் எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட், நீங்க கொடுப்பீங்களான்னு தெரியல, ஆனா அது ஒரு ரெக்வெஸ்டா வைக்கிறேன். எனக்கு இந்த இட்லி பொடியோட ரெசிபி மட்டும் சொல்றீங்களா மேம் ப்ளீஸ்? அதான் இட்லி பொடிய ரெசிபி சொன்னேன்ல நான். கருப்பு உளுந்தம்பருப்பு, சாமை, குதிரவாளி, வரகு, திணை எல்லாமே லேசா வறுத்துக்கணும். எல்லாம் தனித்தனியா வறுப்போம். கடலைப்பருப்பு, நம்ம ஆக்சுவலா இட்லி பொடிக்கு கருப்பு உளுந்தம்பருப்பு எடுத்தேன்னா உளுந்தம்பருப்பு கட்டல கருப்பு உளுந்தம்பருப்பு எங்க பாட்டியே சொல்லியிருக்காங்க. கருப்பு உளுந்தம்பருப்பு உளுந்தங்களி சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. அது தோலோட சாப்பிடும் போதுதான் நல்லா இருக்கும். அதனாலதான் நான் கருப்பு உளுந்தம்பருப்பு எடுத்தேன். அதையும் வறுக்கணும். சாமை, குதிரவாளி, வரகு, திணை, கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு தனித்தனியா வறுத்து எள்ளு, வத்தல், காயம், கருவேப்பிலையும் தனியா வறுத்து அப்படியே ரோஸ்ட் ஆயிடும். சோ எல்லாம் அந்த 10ஐயும் தனியா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிஷின்ல போட்டு இது பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும். உப்பு மட்டும் அடுத்து அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன உப்பு போட்டுக்கணும். சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம். மேம் இந்த இட்லி பொடியை நம்ம எவ்வளவு நாளா கஸ்டமர்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம், சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நான் இப்ப ஒரு 3 months தான் சேல் பண்ணேன். சூப்பர் மேம். இந்த இட்லி பொடிய இன்னும் பெரிய லெவல்ல நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான உங்களுக்கு எதனால நம்ம இப்படி தோணுச்சு? இதை நம்ம இன்னும் பெரிய லெவல்ல நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற தாட் எதுக்குனால மேம் வந்துச்சு? அதான் நான் சொன்னேன்ல, அந்த காலையில நம்மளுக்கு மெனுல வந்துருது தோசை. இதுல அது பிசைஞ்சு சாப்பிடுறதா இட்லி பொடி. ஆனா சாதத்துல போய் சாப்பிடும் போது அது ரெகுலரா போகும். சோறு கண்டிப்பா எல்லாரும் சோறு சாப்பிடுவாங்க. சோ சோறுனா அதுவுமே மில்லட் சாப்பாடு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுதான். மில்லட்ல உணவு சத்துமா அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க எல்லாரும். சோ சாதத்துல நம்ம அதை பிசைஞ்சு சாப்பிடும் போது அது நிச்சயமா டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அந்த வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு எல்லாம் சொல்றாங்கன்னு தான் அந்த இதை நான் ரெடி பண்ணேன். அதை விட இன்னொன்னு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இது போக நான் பெண்களுக்கு பெண்கள் தான் எனக்கு அடுத்தடுத்து வருது சொல்லணும். என்ன வியாபாரம் பார்த்தாலும் பெண்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பாயிண்ட் சொல்றேன். ஒரு 4 பாயிண்ட் சொல்றேன். அவ பிசினஸ்ல இருக்கிறனால அவளோட லோ கான்பிடன்ஸ் லெவல் ஹை கான்பிடன்ஸ் ஆகும். ஃபெயிலியர் ஆனவ சக்சஸ் ஆயிருக்கான். எமோஷனலா வீக்கா இருக்கிறவங்க எமோஷனலா ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்காங்க. லைஃப்ல ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாதவங்களுக்கு ரொம்ப லைஃப் கிளாரிட்டியா இருக்குது. இது நான் அந்த பிசினஸ்ல தான் நிறைய இருக்கு. அதுவும் நம்ம மில்லட் எடுக்கும் போது ரொம்ப இதா இருக்கு. மில்லட் இப்ப கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ்லயே மில்லட் கேட்கிறாங்க. இப்ப என்கிட்டே கேக்குறாங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்ல கேண்டீன்குள்ள வைக்கிறதுக்கு. மேம் எல்லாம் கேக்குறாங்க என்ன உணவுப் பொருள் உங்க பொண்ணுங்க தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னாங்க. நான் வரிசையா சொல்லுவேன். சில பேர் யோகா பண்றவங்களும் இருப்பாங்க, எல்லாம் இருப்பாங்க. டிட்டர்ஜென்ட், லிக்யூடு, சோப்பு இது பண்றாங்க, நாப்கின் பண்றாங்க. மேம் மில்லட் இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்காங்க. மில்லட் இருக்கா உங்க குரூப்ல, மில்லட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்காங்க. அந்த அளவு மில்லட்ல எல்லாருக்குமே அவேர்னஸ் வந்துருச்சு. இப்ப மில்லட்ல ஏதாவது செய்வாங்களா குரூப்பே ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுல 25 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. சோ இப்பயே இந்த ஈவென்ட்லயே என் குரூப்ல 15 பேர் பேசுறாங்க. சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம், வெரி இன்ஸ்பைரிங் மேம். அப்புறம் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சும் நான் கொடுக்குறேன் யூடியூப்ல. அதுவும் பெண்களுக்கு போய் சேரணும்ட்டு ஒவ்வொரு மாசமும் கண்டிப்பா 2 மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் அது போட்டுருவேன். அதுவும் நிறைய பேருக்கு நல்ல ஒரு ஹாப்பியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க லைஃப்ல. மேம் சூப்பர் மேம். அது இட்லி பொடிய அளவா அது ஏன் இவ்வளவு நாள் தாங்குதுங்க மேம் அது? ஆமா, இட்லி பொடி பொதுவா உங்க வீட்லயே சாதா இட்லி பொடி உங்க அம்மாட்ட போய் கேட்டு பாருங்க. இட்லி பொடி வச்சாங்கன்னா ஒண்ணுமே செய்யாது. வறுக்கிறோம்ல, வறுத்து அதை ட்ரையா தான் ஆக்குறோம். சோ 6 months கெடாம இருக்கும். இட்லி பொடியை நான் ஏன் செலக்ட் பண்ணேன்னா அதுதான். அது கெடவும் செய்யாது. நம்மளுக்கு சேல்ஸ் ஆகுமோ ஆகாதோ எல்லாம் மில்லட்னா யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னோட நான் அதனாலதான் மில்லட் இட்லி பொடியை எடுத்தேன். சோ எவ்வளவு நாளும் சாதாரணமா அம்மாட்ட போய் நீ கேட்டு பாரு. இட்லி பொடி வறுத்தோம்னா 6 மாசம் ஆனாலும் கெடவே கெடாது. நம்ம வறுக்கிறோம்ல, சோ ட்ரையா இருக்குது. அதுல தண்ணி சத்து எதுவுமே படாது. நம்ம கருப்பு உளுந்த பருப்புனா ட்ரையா தான் போடும். சாமே ட்ரையா தான். ஊற வச்சு எதையும் பண்ண மாட்டாங்க. இட்லி பொடியில எப்பயுமே ட்ரையா இருக்காதான் வறுப்பாங்க. சாதாரண இட்லி பொடியிலே உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, பெருங்காயம், எள்ளு, வத்தல், கருவேப்பிலை. இப்ப நான் இதுல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4 இது சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளவுதான்.
சாமை, குதிரைவாளி, வரகு, திணை. ஆக்சுவலா எல்லா இட்லி பொடிக்கும்